Good morning to one and all. Welcome to Economics for Finance Marathon class, ma. Initially, I want to introduce chapter-wise analysis for May 2023 attempt, ma. As per our board material, there are 4 chapters, as you know very well, okay? And these 4 chapters in our masterminds, we have provided at different heads. So, if any another college student enters into this fast track class or marathon class, whatever it may be, yes, you should not get confused. So, we have provided this weightage also. And you can observe each chapter according to the previous examination from board material. Each carries 12 marks is the minimum marks. How many marks, ma? So you can comfortably go for the 3 chapters of study material, and 1 chapter you can take as a choice, or if possible you can cover it also. Okay, so let me go with this. I want to start the class with the first chapter, that is national income accounting in our masterminds material, children, and this is a part of determination of national income in study material. Okay, what is the chapter's title, please? National income accounting. So first, let me say what is meant by national income. Everyone knows the definition, but let me revise. It is the national income will be expressed in terms of quantity or in terms of money. Terms of quantity or in terms of money. National income is the money value of a single good or multiple goods or all goods. It's a microeconomics or macroeconomics of all goods or services. Only goods or only services or combo of both? All goods and services. We have to take final or raw or intermediary. Which one? Okay, I'll tell one example. Myself is a farmer producing a jute. Okay, for me jute is an output or a final good or raw material? Or output. Yes or no? Girls, you are manufacturing jute bags. Okay, for you jute is a raw material or final good? Sure, your jute bags are final goods. Boys, you are manufacturing the cement. Okay, right. For you, jute bags, mandatorily you must pack in a polythene sheeted jute bags. My girls are producing the same. It's a mandatory thing. You have to accept that. For you, jute bags is input or output? Cement is output. This cement is used for construction of this building. Okay, cement becomes input or output? That means one sector's output becomes another sector's or another company's input. Yes or no? Then how can we calculate the output? If I calculate jute, farmer దగ్గర jute calculate చేసి, girls దగ్గర jute plus jute bags calculate చేసి, boys దగ్గర jute plus jute bags plus cement. మరి కాలేజ్ దగ్గర jute bags, cement, building. ఎన్ని టైమ్స్ డబుల్ కౌంటింగ్ అవుతుందా లేదా? డబుల్ కౌంటింగ్ కాదు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ గెట్ కౌంటెడ్, అవునా కదా? టు అవాయిడ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్ మన కంట్రీలో ఫైనల్ గూడ్స్ అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే వాల్యూ యాడెడ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వాల్యూ యాడెడ్? మీన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ గెట్ దిస్? ఎందుకు మైనస్ చేస్తున్నామో అర్థమైందా? మన కంట్రీలో జరిగే ప్రొడక్షన్కి అప్లై చేయాలన్నా, వరల్డ్లో జరిగే మొత్తం ప్రొడక్షన్కి మనమే అప్లై చేయాలన్నా? మన ఇండియాలో జరిగే ప్రొడక్షన్కి, మన ఇండియా అంటే విత్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఓన్లీ నో, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ డొమెస్టిక్. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? డొమెస్టిక్. అవుట్పుట్ అంటే ప్రొడక్షనే కదమ్మా? ఎస్. సో డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అన్నా వాల్యూ యాడెడ్ అన్నా వన్ అండ్ ద సేమ్. విచ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ మా? డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వాల్యూ యాడెడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మా? వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ తెలుసుకుందామమ్మా. మేడం ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ అన్నారు కానీ రా మెటీరియల్స్ అనలేదు కదా? ఏమనలేదు? రా మెటీరియల్. మరి రా మెటీరియల్స్ తీసుకోవాలన్నా ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ తీసుకోవాలన్నా రెండు ఇస్తే ఏం తీసుకోవాలి అనేది బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఎస్ అన్నమ్మా? ఎస్. రైట్. మీరు కాస్ట్ షీట్ వేస్తారు కదమ్మా? కాస్ట్ షీట్లో మనం ఎస్ ఫస్ట్ మనం ప్రైమ్ కాస్ట్ తర్వాత ఏది వస్తుందమ్మా? రా మెటీరియల్స్. తర్వాత ఏది వస్తుంది? సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్లో ఆర్ ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్లో రా మెటీరియల్స్ వాల్యూ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుందా లేదా? కాబట్టి ఒకవేళ రా మెటీరియల్స్ ఇంటర్మీడియరీ ఇస్తే ఏది తీసుకోవాలి అంటే, బికాస్ రా మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రా మెటీరియల్స్ ఓన్లీ ఇస్తే రా మెటీరియల్స్ తీసుకోండి. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద గివెన్ కాన్సెప్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద డేటా దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై వాల్యూ యాడెడ్ మా?
వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్. ఒకవేళ దీన్ని డెఫినేషన్గా అడిగారు అనుకోండి 2 మార్క్స్కి ఎలా రాయొచ్చు? మైనస్ అంటే డిఫరెన్సే కదమ్మా. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ అండ్ రైట్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనమ్మా, రైట్ ద ఫార్ములా. ఓకే, ఎస్. కెన్ యూ గెట్ దిస్ మా? Any doubt in this? Yes, right. So we have to take just goods and services or final goods and services. వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ అంటే మన మైండ్లో ఏం రావాలి? వాల్యూ యాడెడ్. అంటే ప్రతి చోట ఎంత వాల్యూ యాడెడ్ అయింది అనే క్లారిటీ మనకు వస్తుంది. ఓకేనమ్మా, ఎస్. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ తీసుకోవాలన్నా కన్జ్యూమ్డ్ తీసుకోవాలన్నా? డెఫినేషన్లో ప్రొడ్యూస్ ఉంది కాబట్టి ప్రొడ్యూస్ తీసుకోవాలి. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కన్సెప్షన్ అంటే కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సేల్స్, అవునా కాదా? ఒక కంట్రీలో జరిగిన టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఇయర్లో సేల్ అయిపోతుందా? అవుతుందా? అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఉంటుంది, మీరు దాన్నే క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటారు. కాబట్టి ఓన్లీ కన్సెప్షన్ తీసుకుంటే ఓన్లీ సేల్స్ కన్సిడర్ చేసినట్లు అవుతుంది. కాబట్టి సేల్స్ తీసుకోవాలి, క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా తీసుకోవాలి. సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రొడక్షనా కాదా? కాబట్టి మనం కన్సెప్షన్ తీసుకుంటే అండర్ ఎస్టిమేషన్ అవుతుంది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రొడ్యూస్. ఇట్ ఈస్ ద మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫైనల్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ. వరల్డ్లోనా కంట్రీలోనా? ఇన్ అన్ ఎకానమీ డ్యూరింగ్ ఏ అకౌంటింగ్ ఇయర్. అకౌంటింగ్ ఇయర్ యాజ్ యూ నో 1st April to successive 31st March. ఎస్ఆర్నోమా, రైట్. ఇన్ అన్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఎస్. ఈ డెఫినేషన్ ఒక్కటి తెలిస్తే 16 డెఫినేషన్స్ మీరు కంఫర్టబుల్గా రాయొచ్చు. ఓకేనమ్మా. ఇట్ ఈస్ ద మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫైనల్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ ఇన్ అన్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. ఓకేనమ్మా, క్లియర్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద వాల్యూ యాడెడ్ ప్లీజ్? వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్. ఒకవేళ అవుట్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే పర్వాలేదు, ఇవ్వకపోతే ఎలా తీసుకోవాలి? ఇందాక చెప్పాం కదమ్మా, అవుట్పుట్ తెలుసుకోవాలంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్, సోల్డ్ ప్లస్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. ఈ సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ఈ సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్లో నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది కరెంట్ ఇయర్ది తీసుకోవాలన్నా, ప్రీవియస్ ఇయర్ది తీసుకోవాలన్నా, సక్సెసివ్ ఇయర్ది తీసుకోవాలన్నా? ప్రీవియస్ ఇయర్ వద్దు, సక్సెసివ్ ఇయర్ వద్దు. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కరెంట్ ఇయర్లో ఏమవుతుంది? ఓపెనింగ్. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ డేటాలో ఏం కూడా ఉంటుంది? ఓపెనింగ్. మనం ఇన్వెంటరీస్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ కూడా మన క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉంటుందా లేదా? సో వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద ఓపెనింగ్ స్టాక్. కెన్ యూ గెట్ దిస్ మా? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇఫ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ప్లీజ్? సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, ఆర్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as సేల్స్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ స్టాక్. As usually, we have to write value of intermediary. And this is the formula for the value added. Value of output minus value of intermediary is equals to sales plus closing stock minus opening stock minus value of intermediary. Hope you might have understood why we have added the closing stock and why we have subtracted the opening stock. Opening stock is the previous year's closing stock. Current year data మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? ఏం తీసుకోవాలి? ఫైనలా, రానా, ఇంటర్మీడియరీనా? ఏం తీసుకోకూడదు? రా మెటీరియల్. ఎకనామిక్ తీసుకోవాలన్నా నాన్ ఎకనామిక్ ఎకనామిక్కే మనీ వాల్యూ ఉంటుంది, నాన్ ఎకనామిక్ వి కాంట్ ఫైండ్ మనీ వాల్యూ. వేస్తానమ్మా, ఓవర్, రైట్. అలాగే కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ తీసుకోవాలన్నా ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్, కరెంట్ ఇయర్. ఓకే. అలాగే నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ని ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి అనే పాయింట్ని మీరు రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, ఓకేనా? ఎస్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? రైట్. ఇప్పుడు సేల్స్ అంటే ఏ సేల్స్ తీసుకోవాలి మేడం? డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా సేలే కదా. మన కంట్రీలో సేల్స్ చేసినా సేల్సే, వేరే కంట్రీలో మనం సేల్ చేసినా సేల్సే. సేల్స్ అని ఇస్తే ఏ సేల్స్ తీసుకోవాలి? టోటల్ సేల్స్ అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి? అంటే ఏ సేల్స్ ఉంటుంది? డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటుంది. సేల్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ రెండు ఇస్తే యాడ్ చేయొచ్చా? డొమెస్టిక్ సేల్స్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమంటాం? టోటల్ సేల్. మనకి హయ్యర్ స్టడీస్లో టోటల్ అని మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేల్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు డొమెస్టిక్ సేల్స్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు మనకి డేటాలో ఓకే సేల్స్ ఇచ్చారు, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇచ్చారు, రెండు యాడ్ చేయొచ్చా? ఎందుకుమా? ఓకే, సేల్స్ ఇచ్చారు, డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఇచ్చారు, నో. ఏది మాత్రమే తీసుకుంటే చాలు, సేల్స్. ఓకే, డొమెస్టిక్ సేల్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇచ్చారు, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద బోత్. ఓకేనమ్మా? ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండే చిన్న లిటిగేషన్స్ ఇవేనమ్మా ఇక్కడ దీంతో. ఓకేనమ్మా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ సేల్స్, ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. అమాంగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అండ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ విచ్ ఈస్ రెవెన్యూ నేచర్ అండ్ విచ్ ఈస్ క్యాపిటల్ నేచర్? ఏది రెవెన్యూ నేచర్, ఏది క్యాపిటల్ నేచర్? మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇస్తే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారమ్మా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇస్తే అంటే ఏది మీకు క్యాపిటల్ నేచర్? క్లోజింగ్ స్టాక్. అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఇస్తారు కాబట్టి మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో పోస్ట్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ ఏమని చెప్పచ్చు? ఓకే,
ఇది క్యాపిటల్ నేచర్. విచ్ ఈస్ క్యాపిటల్ నేచర్? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ నేచర్. ఇది నెక్స్ట్ దాంట్లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, ఎస్. డెఫినేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అమ్మ? నేను ఫస్ట్ 4 చెప్తాను, తర్వాత మిగతా 4 చెప్పేసుకుందామమ్మా. ఫస్ట్ వన్ జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్, నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అండ్ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్. ప్లీజ్ హ్యావ్ ద ఫేస్ వాల్యూస్. మనకి మీరు ఏమంటారమ్మా, ఎల్హెచ్ఎస్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటారు, యూనిట్స్ ప్లేస్, 10th ప్లేస్, 100th ప్లేస్ అని. మీరు అలా కాకుండా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి రండి. ఓకేనమ్మా? దీని ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్ అనుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏముంది? గ్రాస్. ఇక్కడ కూడా ఏముంది? గ్రాస్. సో నో డిఫరెన్స్. సెకండ్ ప్లేస్లో ఏముంది? డొమెస్టిక్. ఇక్కడ ఏముంది? నేషనల్. సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా అంటే ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లింక్ బిట్వీన్ డొమెస్టిక్ అండ్ నేషనల్. ఓకే, కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్. ఫస్ట్ దానికి థర్డ్ దానికి చూద్దామమ్మా. గ్రాస్, ఇక్కడ ఏముంది? నెట్. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఈవెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాస్ అండ్ నెట్. ఓకే, తర్వాత డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. అలాగే ఇక్కడ ఏముంది మా? గ్రాస్. ఇక్కడ ఏముంది? నెట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాస్ అండ్ నెట్. అలాగే డొమెస్టిక్, నేషనల్. అంటే ఓవరాల్గా ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్లో మనం దేనికి ఇంటర్లింక్ చేస్తే కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది? గ్రాస్ అండ్ నెట్ అండ్ డొమెస్టిక్ అండ్ నేషనల్. ఎస్ ఆర్ నో మా? సో ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దెమ్ అండ్ లేటర్ వీ కెన్ గో విత్ దిస్ మా. సో లెట్ మీ లింక్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాస్ అండ్ నెట్. ఓకే, గ్రాస్, నెట్. యాక్చువల్లీ దిస్ వెరీ ఫెమిలియర్లీ యూ గెట్ ఇన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మా, రైట్, మనకి P&L అకౌంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్ని గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అంటాము. అలాగే P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ అయిన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ని అంతా సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మీరు ఏ ప్రాఫిట్ అంటారు? నెట్ ప్రాఫిట్ అంటారు. ఓకేనమ్మా? యాక్చువల్లీ అక్కడ మనం ఏమంటారమ్మా, వేరియబుల్ నేచర్, ఫిక్స్డ్ నేచర్ కోసం మనం అలా సపరేట్ చేస్తాము. యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్గా గ్రాస్కి నెట్కి రిలేషన్ ఏంటి అంటే డిప్రిసియేషన్. ఏమనాలమ్మా? వేరే లింక్ చేయడానికి లేదు. దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది కూడా నేను ఇక్కడే కంక్లూడ్ చేస్తాను తర్వాత. ఓకేనమ్మా? ఎస్. గ్రాస్కి నెట్ని లింక్ చేసేది ఎవరు అంటే డిప్రిసియేషన్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా చిల్డ్రన్? గ్రాస్ మైనస్ నెట్ ఇజ్ డిప్రిసియేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్. ఒక్కసారి గ్రాస్తో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా? జిఎన్పి, జీడిపి, రెండే కదమ్మా? ఎస్. గ్రాస్ నెట్ని కంబైన్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏది? డిప్రిసియేషన్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ గ్రాస్ ఆర్ నెట్. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా. జీడిపి, జిఎన్పి, కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. మైనస్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ గ్రాస్ ఆర్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఏంటి? నెట్. డొమెస్టిక్కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏమైనా చేసామా? నో. ప్రోడక్ట్కి ఏమైనా చేసామా? అండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ దీనికి డెఫినేషన్ అడిగాడు అంటే ఏ బట్టి కొట్టకుండా వెన్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ వీ గెట్ నెట్ డొమెస్టిక్ దాన్ని కింద ఫార్ములా రాస్తాం. అక్కడ మైనస్ చేయడానికి మనకు మార్క్స్ స్కోపే లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అలాగే డిప్రిసియేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు net national product. When depreciation is subtracted from gross national product, we get net national product. Is it okay, children? గ్రాస్ని నెట్ని కంబైన్ చేసే ఫీచర్ ఏంటమ్మా? డిప్రిసియేషన్. ఓకేనమ్మా? మేడం అక్కడ డిప్రిసియేషన్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా, దానికి మాకు ప్రూఫ్ ఇస్తారా? ఎస్, సర్టన్లీ నేను ప్రూఫ్ ఇస్తాను. ఇక్కడి వరకు మాత్రం ఓకే కదమ్మా? క్లియరా? ఎస్. నెట్కి ఇంకొక ఫార్ములా కూడా రాస్తాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద నెట్? రైట్ నో మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఏంటి? గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. కరెక్టే కదమ్మా? అలాగే నెట్కి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది, రిసిప్ట్స్ మైనస్ పే. వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ యూ గో విత్, అది ట్యాక్సా, కాస్టింగా, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, అకౌంట్సా, ఎఫ్ఎం, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చూడండి, మీకు రెగ్యులర్గా మనకి గ్రాస్ నెట్ అనే వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. అసలు నెట్ అనే ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి, గ్రాస్ అనే ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి అనేది చాలా డౌట్గా ఉంటుంది. ఎస్, మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో డీటీలో ఇన్కమ్ అండర్ ఆల్ ద హెడ్స్ టోటల్ చేస్తామమ్మా, రాసి దాన్ని ఏమంటాం? గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. అక్కడ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చెయ్యము, కానీ అక్కడ ఏమంటామంటే నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. అప్పుడు డౌట్ రావాలి కదా, మేడం అక్కడ గ్రాస్ ఉంది, ఇక్కడ నెట్ రాస్తున్నాం, అక్కడ డిప్రిసియేషన్ లేకుండా హౌ వీ గాట్ నెట్ అనే డౌట్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. మనకి అక్కడ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ అర్నిడ్ కదమ్మా. ఇన్కమ్ మీద డిప్రిసియేషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా? ఒక ప్రోడక్ట్ మీద, బిల్డింగ్ మీద, అసెట్ మీద ఏం ఉండొచ్చు? డిప్రిసియేషన్ లేదా అప్రిసియేషన్ ఉంటుంది. డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేస్తే అప్రిసియేషన్ ఏం చేయాలి? ప్లస్. అంతే కదమ్మా? ఇది జనరల్గా జరుగుతుంది. మరి ఇన్కమ్కి డిప్రిసియేషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా? మరి అర్నింగ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడు నెట్ వాడతాము అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫార్ములా ఈజ్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? వాట్స్ ద ఫార్ములా చిల్డ్రన్? నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిసిప్ట్స్ మైనస్ పే.
మీరు గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ అండ్ అండర్ డిఫరెంట్ హెడ్స్, కరెక్టేనా ఎస్. కాబట్టి రిసిప్టే కదమ్మా, రైట్. తర్వాత గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ మైనస్ అక్కడ డిడక్షన్స్ అన్నీ కూడా పేమెంట్సా రిసిప్ట్సా? ఇవి పేమెంట్, సరిపోయిందమ్మా. అప్పుడు ఏ ఇన్కమ్ అంటారు? నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? నెట్కి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది. ఏ ఫార్ములా అమ్మా? రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్. మీకు నెట్ అనే ప్రిఫిక్స్ ఎక్కడ వచ్చినా మీరు జస్ట్ అప్లై చేయండి. ఇట్ మస్ట్ బి ఎయిదర్ గ్రాస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఎస్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డొమెస్టిక్ అండ్ నేషనల్. ఏమంటారమ్మా? డొమెస్టిక్ అండ్ నేషనల్, రైట్. డొమెస్టిక్ గివ్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్లేస్. ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందమ్మా? ప్లేస్. అలాగే నేషనల్ అంటే ఏంటి? మీరు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చదువుతారు కదమ్మా, ఎస్. అలా పర్సన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మీరు ట్యాక్స్లో అయితే రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అంటాము, ఇక్కడ మనం సివిక్స్లో అయితే సిటిజన్ అంటాము, ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే పర్సన్ అంటాము. ఏమంటారమ్మా? పర్సన్. ఓకేనమ్మా. ఆర్ ఇండియన్ సిటిజన్. ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాం? ఇండియన్ సిటిజన్. ఓకేనమ్మా. ఏం రాస్తున్నానమ్మా? ఇండియన్. ఓకేనమ్మా, ఎస్. ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇండియన్సేనా? ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇండియన్సేనా? ఇండియన్స్ అందరూ ఇండియాలోనే ఉన్నారా? అంటే ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు, వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు కూడా ఇండియాలో ఉన్నారు. ఐ వాంట్ టు నో ఓన్లీ ఇండియన్స్ ఇన్కమ్. ఎవరి ఇన్కమ్ మాత్రమే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇండియాలో నంబర్ ఆఫ్ ఎంఎన్సీస్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ సిటిజన్స్ కూడా అన్ చేస్తున్నారు, అవునా కాదా? మరి అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు నో నాట్ ద ప్లేస్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద పర్సన్ ఆర్ ఇండియన్ ఆర్ సిటిజన్షిప్ ఆర్ ఏమంటారమ్మా రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. ఎస్ఆర్నోమా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ మా అసలు ఏంటి, రైట్. డొమెస్టిక్, ఇండియాలో ఎవరు కూడా ఉంటారు? ఫారినర్. వాళ్ళ ఇన్కమ్ నేమ్ చేయాలి, ప్లస్ చేయాలన్నా మైనస్ చేయాలి? షూర్, ఎస్. వరల్డ్లో ఎక్కడ ఇండియన్స్ అర్న్ చేసినా ఆ ఇన్కమ్ నేమ్ చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ఇది అర్న్డ్ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలన్నా అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలన్నా? అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ వల్ల ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందా? నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రొడక్షన్ జరగాల, ప్రొడక్షన్ జరగకూడదు? ప్రొడక్షన్ జరగాలి కాబట్టి అక్కడ అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ తీసుకోకూడదు. అర్న్డ్ ఇన్కమ్ని ఏమంటాం? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. దాన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్తాను, ఓకేనమ్మా. కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ని ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలి. అంటే ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, ఓకేనమ్మా. అదర్ కంట్రీస్లో మన సిటిజన్స్ అర్న్ చేసి ఇక్కడికి పంపిస్తే ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్ రెమిటెడ్ టు ఇండియా, దాన్ని ఏమంటాం? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. ఓకేనమ్మా, ఎస్. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ మన ఇండియాలో ఉన్నారా లేదా? ఎంఎన్సీస్ ఉన్నాయా లేదా? ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ రెమిటెడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. అర్న్డ్ అంటే ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమే కదమ్మా, ఎస్. పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్సా మైనస్సా? కాబట్టి ఏం రాయాలి? మైనస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు అబ్రాడ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఎందుకు ప్లస్ చేసాం ఫ్రమ్ అబ్రాడ్? రిసిప్ట్. ఎందుకు పేమెంట్ని మైనస్ చేసాం? ఎందుకు 2ని మైనస్ చేసాం? పేమెంట్. రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంట్ ఏమవ్వాలి? నెట్ అవ్వాలి. నెట్ పక్కన ఏ వర్డ్ రాయాలి? రిసిప్ట్ ప్లేస్లో ఏది ఉందో అదే టర్మ్ని రాయాలి. ఇంకా ప్రతిసారి మనం బై హ్యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పండి అమ్మా. ప్లస్ ఏం రాయాలి? నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేషనల్. సరిపోయిందమ్మా, ఎస్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్ మా. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కెన్ ఆస్క్ మీ చిల్డ్రన్, డోంట్ హెసిటేట్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డొమెస్టిక్ మా? వీఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్లేస్ ఆర్ పర్సన్ మా. మన ఇండియాలో ఎవరు ఉండొచ్చు? ఇండియన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉండొచ్చు, ఇండియన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఉండొచ్చు, ఇండియన్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఉండొచ్చు, ఎంఎన్సీస్ ఉండొచ్చు, ఎస్ఆర్నోమా ఫారినర్స్ ఉండొచ్చు, ఏలియన్స్ కూడా రావచ్చు. మనమైతే నో అని చెప్పము, ఓకేనమ్మా, రైట్. ఓకే, డొమెస్టిక్ ప్లేస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. పర్సన్స్ ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు, రెసిడెన్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, నాన్ రెసిడెన్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఓకేనమ్మా, ఎస్. ప్లేస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. కానీ మనం ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటాం? ఓన్లీ ఇండియన్స్ అంటే మన సిటిజన్స్ అంటే మన నార్మల్ రెసిడెంట్స్ మాత్రమే కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం. ఎవరు కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం? నార్మల్ రెసిడెన్స్. నేషనల్ అంటే మీ మైండ్లో ఏం రావాలి? నార్మల్ రెసిడెన్స్. డొమెస్టిక్లో ఎవరుంటారు? రెసిడెన్స్ ఉంటారు, నాన్ రెసిడెన్స్ కూడా ఉంటారు, ఓకేనమ్మా. ఈ రెండిటికి లింక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. What is net factor income from abroad ma? Factor income from abroad minus factor income to abroad. Okay children? ఎందుకు నెట్ వాడామో అర్థమైందమ్మా? రిసిప్ట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ ప్లస్ చేసాము, టు పేమెంట్ కాబట్టి మైనస్ చేసాము. రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంట్కి మనం ప్రిఫిక్స్ ఏం యూజ్ చేయాలి అంటే నెట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఓకే, మనకి డొమెస్టిక్తో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా? జీడిపి, ఎన్డిపి. ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? జీడిపి, ఎన్డి. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయమ్మా డొమెస్టిక్తో? నో. ప్లస్ ఏం చేద్దాం? ఎన్ఎఫ్ఐఏ
ప్లస్ ఎన్. ఎన్ఎఫ్ఐఏ దేన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది? డొమెస్టిక్ని, నేషనల్ని. డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఏంటి? నేషనల్. అంతే కదమ్మా. గ్రాస్కి ఏమైనా డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసామా? నో. జిఎన్పి. ఓకేనమ్మా. డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ నేషనల్. నెట్కి ఏమైనా డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసామా? నో. నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనమ్మా. ఎస్. ఆల్మోస్ట్ అమ్మా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తే 50% ఆఫ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ప్రతి ప్రాబ్లంలో మీకు ఇవే వస్తాయి. ఓకేనమ్మా. ఎస్. ఒక్క నిమిషం. రైట్. నా దగ్గర జీడిపి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఐ నీడ్ ఎన్ఎన్పి. సిమిలర్గా ఉన్నవి ఫస్ట్ టిక్ చేయండి. ఏం మాత్రమే సిమిలర్గా ఉంది? ప్రోడక్ట్. డిఫరెన్స్ దేనికి ఉంది? గ్రాస్, నెట్. హౌ కెన్ ఐ కన్వర్ట్ గ్రాస్ ఇంటూ నెట్ మా? మైనస్ డిప్రిసియేషన్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐ. ఇస్ ఇట్ ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా. ఎస్. ఇంకా ఏవి కావాలన్నా మనం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి తగ్గట్టుగా మనం డెఫినేషన్ని కూడా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు బై హ్యాట్ ఎనీ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఆల్సో. ఓకేనమ్మా. క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఇక్కడి వరకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ప్లీజ్? 21. ఎస్. ఇంకా జస్ట్ మా ప్రతి కాన్సెప్ట్ని మనం 4గా డివైడ్ చేస్తాము. ఆ 4గా డివైడ్ చేస్తే ఇప్పుడు జీడిపి కావచ్చు, జిఎన్పి కావచ్చు, ఎన్డిపి కావచ్చు, ఎన్ఎన్పి కావచ్చు. ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కూడా 4గా నేను ఒక్క కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానమ్మా. రైట్. అదేంటి అంటే ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్. కరెక్టేనా కాదా? జీడిపి అట్ విచ్ ఇయర్ ప్రైసెస్ మా? కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్. అలాగే జీడిపిని ఏ ప్రైసెస్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? బేస్ ఇయర్. మీకు ఈ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి స్టాట్స్లో ఒక చాప్టరే ఉంది కదమ్మా. P1/P0 into 100 అండ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ ఇండెక్స్, క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ ఉన్నాయా లేదా? ప్రైస్ ఇండెక్స్లో P1/P0 into 100 చేస్తే మీకు 120% ఆన్సర్ వస్తే మీనింగ్ ఏంటి? 20% ఇస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. అవునా కాదా? ఎందుకు మనం ప్రతిదాన్ని బేస్ ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం? బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఎంత అనుకుంటాం? 100. ఎస్ అనమా. దానికన్నా ఎక్స్ట్రా వస్తే ఏమనుకుంటాం? ఇన్ఫ్లేషన్. దానికన్నా లెస్ వస్తే డిఫ్లేషన్. To find whether the economy is facing the inflation or deflation, we have to calculate every data into which year prices, base year price. ఇప్పుడు GDP at which year prices మా? base year price. సింపుల్ టిప్ అమ్మా, మీరు డెఫినేషన్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు దీన్ని తెలుసుకోండి అమ్మా. బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అంటే P0 P1? ఓకే. కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షనే కదమ్మా కన్వర్ట్ చేసేది. P0 Q1. ఇక్కడ ఏం రాయాలి మా? కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అంటే P1 కదమ్మా. P1. If current year output is multiplied with current year prices, we get ఏంటి? GDP at current year prices. If ఏంటమ్మా? current year output or production is multiplied with base year prices, we get GDP at base year prices. ఓకేనమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఎస్. అయితే దీనికి కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూస్ చేస్తాం. ఏం యూస్ చేస్తామమ్మా? టెక్నికల్ టర్మ్స్. రియల్ అండ్ నామినల్ డిఫరెన్స్ గుర్తుందమ్మా? ఎప్పుడు రియల్ వాడాలి, ఎప్పుడు నామినల్ వాడాలి? ఓకే ప్లీజ్ మా. నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడెప్పుడు వాల్యూ ఇండెక్స్ తీసుకొని చెప్తానమ్మా. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ. ఎస్. వీ హ్యావ్ కన్జ్యూమ్డ్ 10 idlis మా, అండ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇడ్లీ ఈజ్ 5 rupees. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ అమ్మా? 50 rupees. దిస్ 50 rupees కెన్ బికమ్ 500. ఎస్ అనమ్మా. బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. ప్రైస్ ఎంత అవ్వచ్చు? 50 into 10. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ కూడా అవ్వచ్చు. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? 5 into 100. బోత్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏం కూడా తీసుకోవచ్చు? బోత్. ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఓన్లీ వన్, అజ్యూమింగ్ అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్తో చెప్తున్నాను. ఒక కంట్రీకి నిజమైన డెవలప్మెంట్ ఏది? చేంజ్ ఇన్ ప్రైసెసా, చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీనా? షూర్. చేంజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ అంటే మన పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిపోతుందే తప్ప అవుట్పుట్ పెరిగితేనే ఎంప్లాయ్మెంట్, గ్రోత్, నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్నీ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్. కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ అనేది ఒక కంట్రీకి యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్. యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ని రియల్ అని చెప్పచ్చా? ఓకేనమ్మా? రైట్. పేరుకు మాత్రమే మన ఇన్కమ్ పెరిగింది కదమ్మా. పేరుకు మాత్రమే అంటే నామినలే కదా. మన కంట్రీకి 2 heads ఉంటారు. నామినల్ హెడ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్. మన కంట్రీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్. నామినల్ ఎవరు? ప్రెసిడెంట్. అదే యూఎస్లో ప్రెసిడెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, నామినల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అవునా కదా? స్టేట్ లెవెల్లో చీఫ్ మినిస్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, గవర్నర్ నామినల్. పేరుకు మాత్రమే. ఓకేనమ్మా? రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటమ్మా? నామినల్. ఇప్పుడు దీని టిప్ మనకి ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్లో కానీ నెంబర్ ఆఫ్ చాప్టర్స్లో కానీ యూజ్ అవుతుందమ్మా. ఎప్పుడైతే మీరు ఏ ప్రైసెస్ మా ఇవి? 5 అంటే బేస్ ఇయర్
రియల్ అనే ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్తో చెప్పినప్పుడు. ఏం చెప్పినప్పుడమ్మా? బేస్ ఇయర్ ప్రైస్. తప్పకుండా మనం ఏం అనలైజ్ చేయొచ్చు? చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? రైట్. వాట్ ఇస్ ద టిప్ ప్లీజ్? ఆర్బిక్యూ. రియల్ అనే ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే వెన్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అండ్ వీ కెన్ స్టడీ చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ, ఆర్బిక్యూ. బట్ నామినల్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్. 5 నుంచి 50కి చేంజ్ అయిందా లేదమ్మా? సో నామినల్ అనే ప్రిఫిక్స్ వీ యూజ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అండ్ వాట్ చేంజెస్ వీ కెన్ స్టడీ? చేంజెస్ ఇన్ ప్రైసెస్. ఓకేనమ్మా? ఏదైనా సరే ఒకదాన్ని ప్రైస్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం, ప్రైస్ చేంజెస్ని స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ప్రిఫిక్స్ ఆఫ్ నామినల్. రైట్. క్వాంటిటీలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఏం వాడాలి? రియల్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ద ప్రైస్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇన్ 2004 విచ్ వాజ్ ద బేస్ ఇయర్ ఫర్ 2001 to 2010 అమ్మా. అప్పుడు 10 grams ఆఫ్ గోల్డ్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది అంటే మా 4950 అమ్మా. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 5000. ఎంత తీసుకుంటున్నాను? ఎంతమ్మా? 10 grams. ఓకేనమ్మా? టుడే వీఆర్ ఇన్ 2023 కరెంట్ ఇయర్. ఎస్ అనమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ని ఏమని చెప్పాలన్నాము? నామినల్. ఓకే. 2004 ఏంటమ్మా? బేస్ ఇయర్ రియల్. ఓకేనమ్మా? ఈరోజు ప్రైస్ ఆఫ్ 10 grams ఎంత ఉంది అంటే 54,550. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 54,000. ఎంత తీసుకుంటున్నాను? 50. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ దిస్ 49,000? రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆర్ ఫాల్ ఇన్ ప్రైస్ ఆర్ నో చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్? రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ డిఫ్లేషన్? యాక్చువల్లీ ఒక్క గూడ్ని మనం స్టడీ చేయకూడదు. నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం సింగిల్ గూడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏమనాలి? ప్లస్ 49,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 54,000. ఈ ప్లస్ 49,000ని ఏమంటాం? ఇన్ఫ్లేషన్. సో క్యాన్ వి ప్రిపేర్ ద ఫార్ములామా? రియల్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నామినల్. చెప్పచ్చమ్మా? బేస్ ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల మన కరెంట్ ఇయర్ నేషనల్ ఇన్కమ్ని మన కంట్రీలో ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది, ఎంత డిఫ్లేషన్ ఉంది అని కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. మీకు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ గుర్తుంది కదమ్మా? ఎలా రాస్తారు? P1/P0 ఇంటూ 100. P1 ప్రతిదానికి కరెంట్ ఇయర్ అవుట్పుటే కదమ్మా? P1Q1 మీకు దీంట్లో ఏదో లాస్ట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ దాన్నే ఇక్కడ మనం ఏమంటామో చూద్దామమ్మా. ఓకే. దీన్ని నామినల్ జీడిపి అంటామా లేకపోతే బేస్ ఇయర్ జీడిపి అంటామా? కింద దాన్ని ఏదో చెప్పాను టర్మ్. నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి చేస్తే ఇంటూ 100 చేస్తే మన కంట్రీలో ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుందో తెలుస్తుందా లేదా? 180% వస్తే 80%, 102 వస్తే 2%, 96 వస్తే 4% డిఫ్లేషన్. కరెక్టా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఇది ప్రైస్లో చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాం? ప్రైస్ ఇండెక్స్ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి? జీడిపి ఇండెక్స్. ఏమనాలమ్మా? ఈ ఇండెక్స్లో వాట్ యు ఆర్ ఫైండింగ్? రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఏం కనుక్కుంటున్నారమ్మా? రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. కనుక్కుంటే సన్మానం చేస్తామా? ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక్కొని ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ని ఏం చేయాలి? తగ్గించేదాన్ని డిఫ్లేటే కదమ్మా అనేది, వర్క్ ఫామే కదమ్మా. కాబట్టి ఈ జీడిపి ఇండెక్స్ని ఏమంటాము అంటే జీడిపి డిఫ్లేటర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? జీడిపి డిఫ్లేట్. ఎందుకు ఫార్ములా వచ్చిందో అర్థమైందమ్మా? ఓకేనమ్మా? P1/P0 మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో మేము దాన్ని ఏమంటాం? జీడిపిని కరెంట్ ఇయర్ జీడిపి బై బేస్ ఇయర్ జీడిపి. అక్కడ ప్రైస్ కాబట్టి ప్రైస్ ఇండెక్స్ అన్నాం, ఇక్కడ ఇది కాబట్టి ఏమన్నామా? రైట్. జీడిపి ఇండెక్స్ అన్నా అనొచ్చు, జీడిపి డిఫ్లేటర్ అన్నా అనొచ్చు. వాట్ బికమ్స్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్ టెల్ మీ అమ్మా? నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి ఇంటూ 100. ఇప్పుడు రియల్ జీడిపి కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? మ్యాథమెటికల్ రూల్ అమ్మా. నామినల్ జీడిపి బై జీడిపి ఇండెక్స్ ఇంటూ 100. నామినల్ జీడిపి కనుక్కోవాలి అంటే జీడిపి ఇండెక్స్ ఇంటూ రియల్ జీడిపి బై 100. ఆ 3లో ఏదో ఒకటి మిస్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తారు అండ్ దే విల్ ఆస్క్ us టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే చిల్డ్రన్? రియల్కి నామినల్కి దాని నుంచి వచ్చే జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఫార్ములాకి కూడా ఓకేనమ్మా? ఓకేనా మేడం? ఒకవేళ డిఫ్లేషన్ వస్తే ఎలా రాయాలి? రియల్ మైనస్ డిఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నామినల్. ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తే ఎలా రాయాలి? రియల్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నామ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. చెప్పండి మా. వాట్ ఇస్ ద టిప్ వీ కెన్ యూస్ మా? ఆర్బిక్యూ రియల్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ. ఎన్సిపి నామినల్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైసెస్. రియల్కి ఇన్ఫ్లేషన్కి లింక్ ఏంటమ్మా? ఇన్ఫ్లేషన్. రిన్. వాట్ ఈస్ రిన్ అమ్మా? రియల్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నామినల్. అదే డిఫ్లేషన్ వస్తే రియల్ మైనస్ డిఫ్లేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు నామినల్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ చిల్డ్రన్, ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఓకేనమ్మా? రియల్ జీడిపి
ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ రియల్ జీడిపి, ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ నామినల్ ఎన్ఎన్పి. ఎలా చేయాలో చెప్తారమ్మా? రియల్, నామినల్ ఈ రెండింటిని లింక్ ఏమిటి? డిఫ్లేషన్ ఉంటే మైనస్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే ప్లస్. ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్, గ్రాస్ నెట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐ. ఓకేనమ్మా? క్లియర్ అమ్మా? Anything has to be repeated to anyone? Please just raise your hand. I will explain the same. To anyone? To anyone? No doubt to anyone, ma? Okay, right. Last one, amma. ప్రతి కాన్సెప్ట్ 4 సబ్ కాన్సెప్ట్స్గా డివైడ్ అయిందని చెప్పాను. ఏమేం చెప్పానమ్మా? GDP at current year prices also known as nominal GDP. GDP at base year prices also known as real GDP. Real GDP plus inflation is equals to nominal GDP. Nominal GDP by real GDP into 100 is equals to GDP deflator or GDP index. Okay? Okay? రైట్, అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ వన్ అమ్మా. ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ఇంకా 2 ఏరియాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ అండ్ జీడిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్కి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి డిఫరెన్స్ చెప్పే ముందు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? మీకు హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ అమ్మా? 4. ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. Factors of production in economics for finance amma? What are they? Land ekkadiki ellindi? Entrepreneur? Land labor ki ellinda? Land is a part of entrepreneur? Okay nama? Yes, I will deal it ma. Land amma, please. అకౌంట్స్కి ఎకనామిక్స్కి సర్టెన్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయమ్మా. అదేంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ల్యాండ్ అంటే రా మెటీరియల్స్ అంటారు, లేదా ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అంటారు. అదే రా మెటీరియల్స్ని అకౌంట్స్లో మీరు ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చేదాన్ని లేదా P&L అకౌంట్లో వచ్చేదాన్ని వర్కింగ్ క్యాపిటలే కదమ్మా అనేది. అంటే మీరు టు పర్చేజెస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఏదైతే రాస్తారో యూ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. కరెక్టేనా? అదే ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ని మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో, టాంజిబుల్ అసెట్స్లో ప్రజెంట్ చేస్తే మీరు ఏమంటారు? ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. అవునా కాదా? అంటే ల్యాండ్కి మీరు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు. ఎస్ఆర్నోమా? దేంట్లో కంటిన్యూ చేస్తున్నారు? పార్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కరెక్టేనమ్మా? అకౌంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీఆర్ నాట్ స్టడింగ్ ఎకనామిక్స్, వీఆర్ స్టడింగ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై. కాబట్టి ల్యాండ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఓకే. ఇంకా ఏంటి? ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఓకేనమ్మా? ఒక సోల్ ప్రొప్రైటర్ నుంచి ఒక జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ వరకు రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ని మీరు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏ హెడ్డింగ్లో చూపిస్తారు అంటే క్యాపిటల్ అకౌంటే కదమ్మా. పార్ట్నర్షిప్ మీకు బాగా అంటే నా యాక్ట్ ఉంది, ఎస్ అంతా ఉంది కాబట్టి CA ఫౌండేషన్లో వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మా. పార్ట్నర్షిప్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లోనే పార్ట్నర్స్ రోల్ని మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎస్ అన్నమా? ఒక సోల్ ప్రొప్రైటర్ కూడా ఏ దాని కింద ప్రజెంట్ చేస్తామంటే కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. అంతేనా కాదా? ఎస్. అంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కరెక్టేనా? కరెక్టేనా? అంటే మీరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ని ఒక లేబర్ లాగా, మెంటల్ లేబర్ లాగా చూడడం లేదు. ఎలా చూస్తున్నారు? క్యాపిటల్. అతని షేర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని బట్టి యు ఆర్ డిసైడింగ్ హిస్ రోల్. ఎస్ ఆర్ నో మా? కాబట్టి ఏమని చెప్పచ్చు? ఈవెన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ దే? 2. ల్యాండ్ అండ్ లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్. వాట్ డస్ క్యాపిటల్ ఇంక్లూడ్స్ మా? ల్యాండ్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. రైట్. మరి ల్యాండ్ రెంట్ తీసుకోకుండా పనిచేస్తుందా? నో, రెంట్ కావాలి. లేబర్ వేజెస్, క్యాపిటల్కి ఇంట్రెస్ట్, ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్ అయినా రాయొచ్చు, లాస్ అయినా. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిస్క్ ఫర్ హిమ్. ఎస్ అన్నమా? ఇక్కడి వరకు ఓకే కదమ్మా? ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు నేను ఈ కాలేజ్కి లేబర్, అవునా కాదా? నాకు వేజెస్ ఎవరు ఇవ్వాలి? మేనేజ్మెంట్ అనకూడదు, ఇన్స్టిట్యూట్ అనాలి. ఏమనాలి? ఓకే. ఈ మాస్టర్ మైండ్స్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ ల్యాండ్కి ఏమి ఇవ్వాలి? రెంట్. లేబర్కి ఏమి ఇవ్వాలి? వేజెస్. క్యాపిటల్కి ఏమి ఇవ్వాలి? ఇంట్రెస్ట్. ఈ డైరెక్టర్స్ అంతా వాళ్లే కదమ్మా. వాళ్ళకి ఎవరు ఇవ్వాలి? ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాఫిట్ ఇవ్వాలి. కరెక్టేనా కాదా? ఎస్. ఇచ్చేటప్పుడు ఏమనుకుంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్? పేమెంటా, రిసిప్టా? ఎవరికి ఇస్తుంది? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని మనం ముద్దుగా ఏమని పిలుస్తాం? ఫ్యాక్టర్. దీన్ని ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా?
మరి ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే రిసీవర్స్ వస్తుందా, ఇక్కడ ఉంటుంది కదమ్మా, ఏమనాలిమా, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. ఏమంటారమ్మా, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. కాలేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పేమెంట్, మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రిసిప్ట్ ఆర్ ఇన్కమ్. ఓకే, దీన్ని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేస్తే ఏమంటారమ్మా, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఏమంటారమ్మా, సో ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ అన్నా, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అన్నా, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అన్నా ఒక్కటే. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, రెంట్ ప్లస్ వేజెస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఓకేనమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ అమ్మా, రెంట్ ప్లస్ వేజెస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అని చెప్తాము. ఓకేనమ్మా, అమ్మా అర్థమైందా? దీన్ని ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ కూడా అనొచ్చు. మరి ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్లో ఏమనాలి మేడం? ఎస్, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్. లేబర్ ఇన్కమ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అమ్మా. మీరు ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ సాలరీ చూస్తారు కదమ్మా. ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లేదా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక కంపెనీ లేబర్కి ఏదైతే ఇస్తుందో దాన్ని ఏమనాలి? లేబర్ ఇన్కమ్. ఇచ్చేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? మేమేమనుకుంటాం? లేబర్ కాస్ట్. ఓకే, దీన్ని ఎస్ మేడం లేబర్ ఇన్కమ్. మేడం ఇక్కడ ఓన్లీ వేజెస్ మాత్రమే వస్తాయా? నో, వేజెస్ కావచ్చు, శాలరీస్ కావచ్చు, బోనస్ కావచ్చు, కమిషన్ కావచ్చు, అవసరమైతే డెల్ క్రీడర్ కమిషన్ కావచ్చు, అలవెన్సెస్ కావచ్చు, పర్క్విసైడ్స్ కావచ్చు. మీరు ఏవైతే ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ సాలరీస్లో బేసిక్ పే నుంచి నంబర్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ అండ్ పర్క్విసైడ్స్ మెన్షన్ చేస్తారో వాటన్నిటిని ఏమంటాం? లేబర్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా మేడం? అది ఎందుకు మేడం? మరి వేజెస్ని మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేస్తాము, శాలరీస్ని P&L అకౌంట్లో ఎందుకు డిఫరెన్స్గా మీరు పోస్ట్ చేస్తారు అంటే, అప్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వరకు ప్రైమ్ కాస్ట్ మాత్రమే మీరు కనుక్కోగలరు. ఏం కనుక్కోగలరమ్మా? అది వేరియబుల్ నేచరా, ఫిక్స్డ్ నేచరా? వేరియబుల్. అంతా వేరియబుల్ కాస్టే కదమ్మా. P&L అకౌంట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఫిక్స్డ్ ఆర్ సెమీ వేరియబుల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ని మనం రికార్డ్ చేస్తాం. టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ అండ్ అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్, అక్కడ మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాము. ఓకేనమ్మా, అందుకని మనం శాలరీ వస్తే అక్కడ, వేజెస్ వస్తే ఇక్కడ అనేది పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఓకేనా? యాక్చువల్లీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ మనం ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేయాల్సి వచ్చింది? డిఫరెన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. అందుకే మనకు P&L అకౌంట్లో వచ్చేసరికి అదర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? యాక్చువల్గా ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్కి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్. కానీ మన అకౌంట్స్లో ఏంటి అంటే కంట్రోలబుల్ కాస్ట్ అండ్ అన్కంట్రోలబుల్ కాస్ట్. అంటే మనం ప్రైమ్ కాస్ట్ వరకు ఒకటి, ఓవర్ హెడ్స్ని ఇంకొకలాగా ట్రీట్ చేయాలి కాబట్టి కంట్రోలబుల్ అన్కంట్రోలబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం అక్కడ అలా చేసాము. ఓకేనా? ఓకేనా? ఎస్, సరిపోయిందమ్మా. ఇప్పుడు లేబర్ ఇన్కమ్ అంటే ఓన్లీ వేజెస్సా, శాలరీసా, ఓన్లీ R&Dనా? మీరు ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ సాలరీస్లో ఏదైతే వస్తుందో కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్తో సహా ఏమవుతుంది? లేబర్ ఇన్కమే అవుతుంది. ఎస్ సార్ నుమా? ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ప్రొవైడ్స్ టు ద ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయర్ టు ద ఎంప్లాయీ, వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటమ్మా? లేబర్ ఇన్కమ్. క్యాపిటల్కి వచ్చే ఇన్కమ్ ఏమంటమ్మా? క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. సో ఏమవ్వచ్చు? ల్యాండ్కి ఏమి ఇవ్వాలి? రెంట్. క్యాపిటల్కి ఏమి ఇవ్వాలి? ఇంట్రెస్ట్. ఆర్గనైజేషన్కి ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రాఫిట్. దీనికి క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ RIP అంటాం. ఏమంటారమ్మా? RIP, రెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మనలాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయా? స్మాల్ బిజినెసెస్కి లో ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయా? లో ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలాసార్లు వాళ్ళే ఓనరు అవుతారు, వాళ్ళే లేబర్ అవుతారు. ఎస్ అన్నమా? ఇక్కడ చాలామంది ఫార్మర్స్ ఉన్నారా లేదా? మన ఫార్మ్ ల్యాండ్లో మనమే ఒక అగ్రికల్చరల్ లేబరర్గా ఎన్నోసార్లు వెళ్ళుంటామా లేదా? అప్పుడు మనం ఓనరా, లేబరా? బోత్. ఎస్ అన్నమా? ఓకే. ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో మనం ఏమంటారమ్మా? క్యాబ్ బిజినెస్ మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనమే ఓనర్ అవుతాం, మనమే డ్రైవర్. ఎప్పుడైతే మన బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో ఏమవుతుంది? ఎస్, ఓనర్ అండ్ లేబర్ గెట్ సపరేటెడ్. అవునా కదా? వెన్ మాస్టర్మైండ్స్ వాజ్ స్టార్టెడ్ మై ఇయర్ I entered into this college in 2007. 3 directors were in teaching అమ్మా. ఓకేనమ్మా? అప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చిన ఇన్కమ్ ఓనర్ ఇన్కమా, లేబర్ ఇన్కమా? బోత్. ఎస్ అన్నమా? కాబట్టి ఆ ఇన్కమ్ని ఏమంటాం? మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు నాకు ఈ కాలేజ్లో మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ వస్తుందా? ఎందుకమ్మా? ఐఎమ్ ద అవుట్ సైడర్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్, ఐఎమ్ నాట్ ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. అవునా కాదా? దీంతో ఏమైపోతుంది? మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అనేది ఏ బిజినెస్లో వస్తుంది? సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ బిజినెస్లోనే వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? ఒక్కసారి చెప్పండి అమ్మా, టాపిక్ కంప్లీటెడ్. చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్? ఒకసారి చెప్పండి. ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫినాన్స్, లేబర్ ఇన్కమ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ RIP ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్. అయితే దీన్ని ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అకౌంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తామో చెప్తానమ్మా. లేబర్ ఇన్కమ్ని కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఓకేనా? అనొచ్చమ్మా?
ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి? ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ కంపెనీ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాలి. అండ్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ కాంపెన్సేషన్ టు ద ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఆర్ కాంపెన్సేషన్ బై ద ఎంప్లాయర్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ కంపెనీ ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ప్లస్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే డే టు డే బిజినెస్ రన్ చేయడానికే కదమ్మా. క్యాష్ ఫ్లో, ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో మనకు ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి కదమ్మా. ఇది డే టు డే బిజినెస్ రన్ చేయడానికి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామా? ఆపరేటింగ్. ప్రాఫిట్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఏమంటామా? ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. ఏమంటారమ్మా? సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ మా? ఆర్ఐపి. మేడం రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిటే తీసుకోవాలన్నా డివిడెండ్ తీసుకోవచ్చు, ఓకేనమ్మా, రాయల్టీస్ తీసుకోవచ్చు, లీజ్ అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు, రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్స్ నుంచి వచ్చిన ఏమంటారమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు, అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చమ్మా. అంటే మీరు ఏవైతే ఇన్కమ్ అండర్ ద సాలరీస్ వచ్చేసి ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తాం? కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లేబర్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే రెంటే కదమ్మా. ఓకే, పీజీబీపీ అంటే ప్రాఫిటే కదమ్మా. రైట్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదమ్మా. ఎస్. అదర్ సోర్సెస్ ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్లో వస్తుంది. ఏమొస్తుందమ్మా? మీరు ఆ వర్డ్స్ కోసమే సర్చ్ చేయకండి, ఓకేనమ్మా, బికాజ్ మల్టిపుల్ చాప్టర్స్తో మీకు లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే మే గివ్ న్యూ టర్మ్స్. ఓకే, ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్? కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్. ఓకేనమ్మా. సో వాట్స్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్? 2 ఫార్ములాస్ వచ్చాయమ్మా ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి. ఏమేమి ఫార్ములాస్? రెంట్ ప్లస్ వేజెస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఇంకొకటమ్మా కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఆర్ఐపి ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్. ఇంకొక ఫార్ములాతో ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనమ్మా. ఎస్. దట్ ఈస్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ని ఇప్పుడు మనం లింక్ చేయాలి, అవునా కాదా? ఎందుకంటే ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ని ఇందాక కాన్సెప్ట్స్ని సబ్ కాన్సెప్ట్స్ని ప్రెజెంట్ చేసాము. ఓకే, రైట్. మార్కెట్ ప్రైస్ మనం 6th క్లాస్లో ఒక ఫార్ములా చదువుకొని వచ్చుంటామమ్మా. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. కరెక్టేనమ్మా? ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్నే కదా ప్రస్తుతం మీరు మార్కెట్ ప్రైస్ అంటున్నారు. మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షేర్ అంటున్నారా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షేర్ అంటున్నారా? నథింగ్ బట్ సెల్లింగ్ ప్రైసే కదమ్మా అది. ఎస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్కి మార్కెట్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్పెల్లింగ్ కాదమ్మా. అక్కడ డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బట్టి మనం ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? మార్కెట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ తీసుకొని మనం ఫిక్స్ చేసేదాన్ని సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటాం జనరల్గా. కానీ మార్కెట్లో జనరల్గా కన్జ్యూమర్ పర్చేస్ చేస్తాడా లేదా అనే దాన్ని బట్టి మనం మార్కెట్ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనమ్మా. కన్జ్యూమర్ కన్సర్న్ లేకుండా మనం ఓకే, ఇప్పుడు ఈచ్ కోర్స్కి ఒక 1 crore అమ్మా ఫీజు. దాన్ని వడ్డీకి తిప్పుకొని మనం బతికేయచ్చు. ఎస్ఆర్నో మరి చదవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఎస్ఆర్నో కాబట్టి అంటే 8 పేపర్స్ ఉన్నాయమ్మా, మరి సబ్ పేపర్స్ వస్తాయి. మొత్తం కలిసి ఒక 15 crores అనేది మనం రౌండ్ ఫిగర్ చేసాము అనుకోండి. ఓకే, హాస్టల్కి అంత ఎవరైనా చదువుతారమ్మా. కాబట్టి కన్జ్యూమర్ ఏ ప్రైస్లో అఫోర్డ్ చేస్తారో కనుక్కొని మా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్కి ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేసుకొని మేము సేల్స్ ప్రైస్ని డిక్లేర్ చేస్తాము, అవునా కదా? వీఆర్ థింకింగ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద కన్జ్యూమర్ సైడ్. Producer consumer together we call it as market and we call this as market price. So initial stages లో selling price అంటాం, కానీ higher studies కి వచ్చేసరికి we don't use the word of selling price, we have to use the price of market. Okay na children? Market price is equal to what is the formula? Cost price or cost of sales మీ భాషలో ప్లస్ ప్రాఫిట్ అనొచ్చమ్మా. రైట్. అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో ఒక పార్టా కాదా? కాబట్టి ఈ ప్రాఫిట్ని కూడా యాడ్ చేస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ని సింపుల్గా ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనొచ్చా? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లోనే ఏం కూడా ఉంటుంది? ప్రాఫిట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా. దీన్ని మీరు ఏమనుకున్నారు? మార్కెట్ ప్రైస్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. కరెక్టే కదమ్మా? మరి రెండు ఒకటైనప్పుడు 2 కాన్సెప్ట్స్ ఎందుకు మేడం చెప్తున్నారు? ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఉంటే వస్తా తట్టుకోలేదమ్మా. ఎస్, ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం చేద్దామమ్మా, విడగొట్టేద్దాం. ఓకే, ఎస్. మై సెల్ఫ్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్. ఎవరమ్మా నేను? నేషనల్ ఇన్కమ్ ప్రొడక్షన్ మీద వేస్తున్నామా, కన్సంప్షన్ మీద వేస్తున్నా? ప్రొడక్షన్ కాన్సెప్ట్. ప్రొడక్షన్ మీద ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ద ప్రొడక్షన్ వాట్ ఐ విల్ లెవీ చిల్డ్రన్? ఏమేస్తాను? ట్యాక్సెస్. సారీ, ఎంకరేజ్ అంటే ఏం చేయాలమ్మా? సబ్సిడీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్కరేజ్ ఏం చేస్తాను? ట్యాక్సెస్. ట్యాక్సెస్ అనే వర్డ్ నాలాంటి వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ అయ్యి ఉండి యూజ్ చేయకూడదు. ఏ ట్యాక్సెస్? ప్రొడక్షన్ మీద వేసే ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సా, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సా? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ మీద వేసే ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అవుతుంది, కానీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ మీద వేసే ట్యాక్స్ ఏమవుతుంది? కాబట్టి మీరు చెప్పేటప్పుడు ఏమనాలి? మీరు ఇక్కడ ఐడిటి అని వాడకండి, ఐటీ అనే అనండి. ఏమంటారమ్మా? ఐటీ. సో ఏమని రాయొచ్చుమా? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ సబ్సిడీస్.
మరి ఈ రెండు ప్రైసెస్ని డిఫరెన్స్ చేస్తాయా లేదా అనేది చూద్దాం. మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైసే కదమ్మా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. యాక్చువల్గా ఈ రెండు ఒకటే, ఓకే. కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అయినా నేను ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని లెవీ చేస్తే ప్లస్ చేయాలన్నా ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్కి మైనస్ చేయాలి. ప్లస్ చేస్తే ప్రైస్ ఏమవుతుంది? అందుకే ఎంఆర్పి ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ అన్నాడా, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్? ఇంక్లూడ్ అంటే ప్లస్ఏ కదా చేయాలి. ప్లస్ ఏం చేయాలి? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సబ్సిడీస్ వేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? ఫాల్. అంటే ప్లస్ చేయాలన్నా సబ్సిడీస్ని మైనస్. అమ్మా షూర్? ఎస్. వాట్ బికమ్స్ ద ఫార్ములా? మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీ. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఒక్కసారి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుందో చెప్తారమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేడం? మార్కెట్ ప్రైస్ ఎం ఉంది కదమ్మా, ఎం ఫర్ మైనస్ అనుకోండి వెంటనే. అంటే ఆ చిన్న సింబల్ కూడా మనకి టెన్షన్ అనేది ఎగ్జామ్లో క్రియేట్ అవ్వకూడదు, ఓకేనమ్మా. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ ఎం ఫర్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ సబ్సిడీస్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఓకేనా? ఎస్. అలాగే మార్కెట్ ప్రైస్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఫిట్ అనుకోండి ప్లస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ సబ్సిడీస్. ఓకే. అల్టిమేట్గా చెప్పండమ్మా, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అమ్మా? రెంట్ ప్లస్ వేజెస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. డేటా దీంట్లో ఉంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి, ఓకేనమ్మా. లేదు డేటా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉంది, కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. లేదు డేటా ఇలా ఉంది, మార్కెట్ ప్రైస్ ఎం ఫర్ మైనస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ కామన్ తీయచ్చమ్మా. చెప్పమ్మా, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎవరికి రిసిప్ట్? గవర్నమెంట్. సబ్సిడీస్ పేమెంట్. రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంట్ ఏంటి? షూర్. నెట్ పక్కన ఏ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి? రిసిప్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నది రాయాలి. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? మార్కెట్ ప్రైసెస్ మైనస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో వాట్ బికమ్స్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ చిల్డ్రన్? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్. ఓకేనమ్మా? ఎందుకు నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వాడామో అర్థమైందా? ఓకేనమ్మా? క్లియర్ చిల్డ్రన్? To my knowledge, basically we had completed majority of this chapter ma. Just few formulas are there. With this we can solve the problems. Any doubt in this to anyone ma? Yes. I am having the information of GDP at market prices. I have to calculate NNP at factor cost. Okay nama? This is in real. This is in nominal. Please tell me children. Real plus inflation is equals to gross minus depreciation domestic plus NFIA, market price factor cost minus indirect taxes. If they have given net indirect taxes, consider net indirect taxes. If it is given separately, you consider separately. Madam, only indirect taxes ఇచ్చారు, సబ్సిడీ ఇవ్వలేదు, నాకు కాల్ చేయక్కర్లేదు, జీరో వాల్యూ తీసుకోవచ్చు, ఓకేనమ్మా. సమ్టైమ్స్ జస్ట్ టు కన్ఫ్యూజ్ us, they will give only one value. If value is not provided, consider it as zero, ఓకేనమ్మా. మరి అది కనుక్కోండి అన్నప్పుడు జీరో తీసుకోకండి అమ్మా, ఓకే. ఇంకా అక్కడ దాని డేటా రిక్వైర్మెంట్ లేదు అన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ జీరో. ఓవర్ నో చిల్డ్రన్? ఎస్. దీంతో పాటు ఏం కూడా కంప్లీట్ చేసాం మనం? జీడిపి డిఫ్లేటర్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద జీడిపి డిఫ్లేటర్ మా? నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి ఇంటూ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మీకు 2 years డేటా ఇచ్చారమ్మా. ఎన్ని ఇయర్స్ డేటా ఇచ్చారు? 2 years డేటా అంటే ఓకేమా, మీరు మాస్టర్ మైండ్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు, 100కి 80 వచ్చింది, ఓకే. ఓకే రైట్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు, రైట్. మీరు ఓకే 100 తెచ్చుకున్నారు. యాక్చువల్గా 110 రావాలి, ఎస్. ఇస్తే వాళ్ళు పేపర్ ఈజీగా ఇచ్చారని ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి యూ గాట్ 100 మార్క్స్. మే నో హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ హాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్? 20% ఎలా వస్తుందమ్మా? 80కి 20 యాడ్ అయింది కానీ 20% కాదు కదా అమ్మ. మీకు ఎప్పుడైనా సరే 2 డేటా ఇచ్చారు, కాన్సిక్యూటివ్ డేటా ఆర్ సక్సెసివ్ డేటా వస్తే x1 x2 పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? x2 మైనస్ x1 బై x1 ఇంటూ 100 మైనస్ 80 బై 80 ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25% ఆన్ 80 ఎంత? 25% ఆన్ 80. 80 ప్లస్ 20 ఎంత? 100. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ హాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ మా? మీకు పర్సంటేజ్ అడగచ్చు, అది ఏ కాన్సెప్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే. పర్సంటేజ్ అడిగినా రేట్ ఏమడిగినా రేట్ అడిగినా
ప్రపోర్షనేట్ అడిగినా ఒక కాన్సెప్ట్కి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, x2 మైనస్ x1 బై x1 ఇంటూ 100. ఎస్, ఈ లింక్తో ఒకటి చెప్తానమ్మా. స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది? స్పాట్ తర్వాత ఫార్వర్డా, ఫార్వర్డ్ తర్వాత స్పాటా? ఇది వచ్చేసి మనం 80 అనుకుందాం, ఇది 85 అనుకుందాం. దీని పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా చాలు. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మైనస్ స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ బై స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇంటూ 100. ఓకే, ఫార్ములా బై హార్ట్ ఎవరైనా చేస్తాం. అది ఎలా వచ్చింది అనే నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ప్రాసెస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్, 2 numbers ఇచ్చి కాన్సిక్యూటివ్ అయి ఉండాలమ్మా, వేరేది చేయడానికి స్కోప్ ఉండదు. కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్కి x2 మైనస్ x1 మనం ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్లో గుర్తుందామా? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్. అక్కడ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ని Q2 మైనస్ Q1 బై Q1 ఇంటూ 100. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ని P2 మైనస్ P1 బై P1 ఇంటూ 100. ఎందుకు రాసామో అర్థమైందమ్మా? ఓకే చిల్డ్రన్, ఎస్, జస్ట్ 4 formulas are there. We can complete the chapter. Please ma, first one, domestic income. What is it ma? I am expecting this question may be asked not 99%, 100% I am expecting this ma. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న మెజారిటీ ఏరియాస్లో ఇది ఒక్కదాన్నే అడగలేదు. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ ఏం అడగలేదు, డొమెస్టిక్. పైగా న్యూగా ఈ కాన్సెప్ట్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది బిఫోర్ ఇయర్. ఓకే, కాబట్టి దీని మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్ అన్నాడా, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అన్నాడా? మనకి 2 types ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, అర్న్డ్ ఇన్కమ్, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్, ప్రొడక్షన్ పర్పస్, అన్ప్రొడక్టివ్ పర్పస్. ఇలా అర్న్డ్ ఇన్కమ్ని మనం ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ని ఏమంటాం? ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్. మనం ఏమనుకుంటాం? ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్. గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంటుంది? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ఓకే, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్. ఓకేనమ్మా? మేడం అసలు ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అనాలి అనే డౌట్ కూడా వస్తుంది. ప్రతి కంట్రీలో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. ఏంటమ్మా? ఇది ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా డిక్రీజ్ చేయాలన్నా? డిక్రీజ్ చేయడానికి రిచ్ షుడ్ నాట్ బికమ్ రిచర్, పూర్ షుడ్ నాట్ బికమ్ పూరర్. రిచ్ కాకూడదు అంటే వాళ్ళ మీద ఏమేస్తాం? ట్యాక్స్. వాళ్ళ మీద కలెక్ట్ చేసిన ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ని ఎవరికి యూజ్ చేస్తాం? పూరర్ అవ్వకుండా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అండ్ సబ్సిడీస్ ప్రొవైడెడ్. అవునా కాదా? రైట్. అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి ఇంకొక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఏం చేస్తున్నాం? ట్రాన్స్ఫర్. గవర్నమెంట్ పే చేస్తుందా, రిసీవ్ చేసుకుంటుందా? పే. కాబట్టి గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమనుకుంటుంది? ట్రాన్స్ఫర్. మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్, బుక్ కీపింగ్ సెన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ కాస్ట్. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఎస్. కాబట్టి ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అన్నాం, కానీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అన్నామా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్ అన్నామా? ఏమీ అనలేదు. ఏమీ అనకపోతే ఏమనుకోవాలి? 2 ఉన్నాయి అనుకోవాలి. ఏ కంట్రీలో అయినా ముగ్గురు ఉంటారు. ఎవరెవరు? హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్. హౌస్ హోల్డ్స్కి వచ్చే ఇన్కమ్ని ఏమనాలి? పర్సనల్ ఇన్కమ్. బిజినెస్ ఫర్మ్కి వచ్చే ఇన్కమ్ని ఏమనాలి? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్. గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఇన్కమ్ని గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్. కరెక్టే కదమ్మా? కరెక్టే. ఇంతకు మించి ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఈ మార్కెట్కి మీరు కన్స్యూమర్స్, నేను ప్రొడ్యూసర్. అవునా కాదా? ఇంకో మార్కెట్లో నేను కన్స్యూమర్, ఇంకొకరు ప్రొడ్యూసర్. ఇంతకు మించి ఇంకెవరు ఉండరు. ఓకేనమ్మా? మనల్ని కంట్రోల్ చేసే గవర్నమెంట్. కరెక్టేనా? ఎస్. పర్సనల్ ఇన్కమ్, కార్పొరేట్ ఇన్కమ్, గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్. రైట్. ఇది గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ని మనం పబ్లిక్ ఇన్కమ్ అని చెప్పచ్చమ్మా? బికాస్ గవర్నమెంట్కి ప్రిఫిక్స్గా మనం పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్ పబ్లిక్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఈ రెండింటి ఇన్కమ్ని ఏమంటాం? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు ఫార్ములా అయిపోయింది చూడండమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూడ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. రాయచ్చమ్మా? రాయచ్చా? ప్లస్ డొమెస్టిక్ అంటే ప్లేసా పర్సనా? ప్లేస్. ఆ ప్లేస్లో ఎవరు ఉండొచ్చు? ఇండియన్స్ ఉండొచ్చు, నాన్ ఇండియన్స్ ఉండొచ్చు, రెసిడెంట్స్ ఉండొచ్చు, నాన్ రెసిడెంట్స్ ఉండొచ్చు. అలాగే డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూడ్ టు విచ్ సెక్టర్? పబ్లిక్ సెక్టర్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి మా, ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉంది కదమ్మా? వాట్ ఇస్ ద డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్లస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూడ్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టర్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూడ్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టర్. గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ఏ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది? తప్పకుండా ఇది అడుగుతారు. ఇది డెఫినేషన్ మీరు రాసేస్తే సరిపోతుంది, సెంటెన్స్ కూడా రాయక్కర్లేదు. ఓకే, ప్లీజ్ చెప్పండి అమ్మా, గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది? taxes, fees, fines, challans, profits from the public sector units, privatization proceedings, all this we call it as a domestic income accruing to the public sector. అయితే దీని ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి? గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్, మనకి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుందంటే ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా?
రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసినట్టు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ కానీ ఏదైనా సరే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా? కాబట్టి దాన్ని ఏమనాలి? ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద డిపార్ట్మెంట్స్ అనాలి. ఏమనాలమ్మా? ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఏమంటారమ్మా? గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఏం రాయాలమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. ఏమనాలమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఆఫ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అమ్మా? గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్కి అది ప్రాపర్టీ అన్న అయి ఉండాలి, లేదా గవర్నమెంట్ అక్కడ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అన్న అయి ఉండాలి. రైల్వేస్ గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూరే కదమ్మా, అక్కడ గవర్నమెంట్కి ఏమొస్తుంది? ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అవునా? రైట్. ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్యాక్సెస్ వస్తాయి. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ వస్తాయి. కాబట్టి అది ప్రాపర్టీ అన్న అయి ఉండాలి గవర్నమెంట్ది, లేదా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అన్న అయి ఉండాలి. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే అన్ని సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ని ఏమంటాం? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ టు ద గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్. అలాగే గవర్నమెంట్కి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, నాన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నోమా? రైట్. ఇప్పుడు యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది డిపార్ట్మెంటా నాన్ డిపార్ట్మెంటా? షూర్, ఎస్. కాబట్టి ఈ నాన్ డిపార్ట్మెంట్స్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? వస్తుందా? అకౌంట్కి ఏమైనా క్రెడిట్ చేస్తుందా? ఏం చేస్తుంది? అది గవర్నమెంట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఉంటుంది కదమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో, తన కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్కి ఏం చేస్తుంది? యాడ్ చేస్తుంది. దాన్ని సేవింగ్స్ అంటుంది. ఏమంటుందమ్మా? దాన్ని ఏమంటారమ్మా? సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. యూజ్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు, యూజ్ చేయకుండా తిరిగి కంపెనీలోనే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ హెడ్డింగ్స్లో పెడితే దాన్ని ఏమనాలిమా? సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ ఈవెన్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీస్ ఏరియాస్లో కావచ్చు, ఫ్యూచర్లో లాసెస్ వస్తాయని చెప్పేసి ముందుగానే ప్రతి కంపెనీ సమ్ సేవింగ్స్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎస్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటారమ్మా? సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. కెన్ యూ గెట్ ఇట్ మా? ఎస్. వాట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ ఒక్కసారి చెప్పడమ్మా. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్లస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టర్. కరెక్టేనమ్మా? అలాగే డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్. ఓకేనమ్మా? లాస్ట్ వన్ అమ్మా. రైట్. ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ రాయాలంటే ఎలా రాయొచ్చుమా? ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేయొచ్చు కదమ్మా. ఎలా రాయొచ్చుమా? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎలా రాయొచ్చుమా? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ మైనస్ income from property and entrepreneurship to government administrative department minus of plus minus savings of non-departmental and. ఓకేనమ్మా? ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? ప్లీజ్ చిల్డ్రన్, అర్థమైందా? డొమెస్టిక్ ఇన్కంలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎస్. ప్రైవేట్ సెక్టర్కి వచ్చే ఇన్కమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అనదర్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను అంటే ఇక్కడ వరకే చెప్పాను. ఓకేనమ్మా? అమ్మా ఓకేనా? ఇది డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అన్నాం కానీ అర్నిడా అర్నిడా చెప్పామా? నో. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీనే కదమ్మా. ఎస్. రైట్. ఇంకా లాస్ట్ బట్ వన్ ఫార్ములాస్ అమ్మా. పర్సనల్ ఇన్కమ్, ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ఓకే. ఎస్. ఫస్ట్ మా మనలాంటి హౌస్ హోల్డ్స్కి వచ్చే ఇన్కమ్ని ఏమంటాం? పర్సనల్ ఇన్కమ్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ అవుతుందా? నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? మనకి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. మనకి చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. జీడిపి, జిఎన్పి, ఎన్డిపి, ఎన్ఎన్పి. ఏ కాన్సెప్ట్ని నేషనల్ ఇన్కమ్గా తీసుకోవాలి? గ్రాస్ తీసుకోవాలన్నా నెట్ తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే గ్రాస్లో ఏం యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది? గ్రాస్ ప్రాఫిట్లో డిప్రిసియేషన్ తీసేసామా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్లో డిప్రిసియేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ అయిందా? నో. ఇంక్లూడింగ్ డిప్రిసియేషన్ చేస్తున్నామంటే ఓవర్ ఎస్టిమేషనా కాదా? ఎందుకంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఏం అప్లై అవుతుంది? డిప్రిసియేషన్ అప్లై అవుతుంది. కాబట్టి గ్రాస్ తీసుకోకూడదు. ఏం తీసుకోవాలి? నెట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. డొమెస్టిక్ తీసుకోవాలన్నా నేషనల్ తీసుకోవాలన్నా?
ఎందుకంటే మన ఇండియాలో అర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మన ఇండియాలోనే ఉంటుందా? నో, ఇట్ విల్ బి రెమిటెడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. అవునా? వరల్డ్లో ఎక్కడ మన ఇండియన్స్ ఉన్నా దే విల్ బి రెమిటింగ్ సమ్ ఇన్కమ్ టు ఇండియా. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇండియా ఈజ్ ఓపెన్ ఎకానమీనా క్లోజ్డ్ ఎకానమీనా? ఓపెన్ ఎకానమీ అయినప్పుడు తప్పకుండా ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ఉంటుంది, టు అబ్రాడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ డొమెస్టిక్. ఎస్ అన్నమా? రైట్. అంటే నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్కి ఛాన్స్ ఉంది. ఎస్ అన్నమా? దేనికి ఛాన్స్ ఉంది? నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్కి ఛాన్స్ ఉంది. లాస్ట్ డౌట్ ఏంటి అంటే మేడం ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తీసుకోవాలన్నా మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలన్నా? మార్కెట్ ప్రైస్ అన్ని చోట్ల ఒకటే ఉంటుందా? ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ టు స్టేట్. అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనకు జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ కాబట్టి మనకు సింగిల్ కొటేషన్, కానీ జిఎస్టీలో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యాయా? స్టిల్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ జిఎస్టీ. అవునా కాదా? కాబట్టి మార్కెట్ ప్రైస్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఏరియా టు అనదర్, వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్. అలాంటప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ డిఫర్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్. పైగా ప్రతిదానికి లేబులింగ్ ప్రోడక్ట్సే సేల్ చేస్తారా? లేబుల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ కానప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రైసెస్లో మనం సెల్ చేయొచ్చా లేదా? కాబట్టి ఇవి ఫ్లక్చుయేటింగ్ ప్రైసెస్ కాబట్టి డిఫరెన్సెస్ ప్రైసెస్ కాబట్టి వీ కెనాట్ కన్సిడర్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్. వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. దేంట్లో వెళ్ళాలి? నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే మన మైండ్లో ఏం రావాలి? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఓకే మేడం, బేస్ ఇయరా కరెంట్ ఇయరా ఇవ్వకపోతే, రియలా నామినలా ఇవ్వకపోతే ఏ ఇయర్ తీసుకోవాలి? కరెంట్ ఇయరే తీసుకోవాలి. ఏ ఇయర్ తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే బేస్ ఇయర్ ఒక డికేడ్కి వన్నే ఉంటుంది. అవునా కాదా? ఆ బేస్ ఇయర్ ఏది అనేది మెన్షన్ చేయకపోతే 2010 తీసుకున్నాడా 2020 తీసుకున్నాడా అనే క్లారిటీ లేకపోతే చెప్పడానికి స్కోప్ లేదు. కాబట్టి ఏ ఇయర్ చెప్పకపోతే ఏ ఇయర్ అనుకోవాలి? కరెంట్ ఇయర్. అలాగే నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏమనుకోవాలి? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఏమనుకోవాలి? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్. ఓవర్ చిల్డ్రన్, రైట్. మై పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంట్రీ యొక్క నేషనల్ ఇన్కమ్ అయిపోతుందా? మనలాంటి అందరు ఈ నేషనల్ ఇన్కంలో నుంచి ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఇక టూ ఇన్కమ్స్ని చెప్తాము. ఓకేమా? ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. నాట్ రిసీవ్డా రిసీవ్డా? ఏం చేయాలి? మైనస్ ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్. ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండ్ అంటే అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సే కదమ్మా? ఎస్, ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండ్. అమ్మ మీకు ఇన్కమ్ అండ్ ద హెడ్ ఆఫ్ సాలరీస్ అయిపోయింది కదా? కాంట్రిబ్యూషన్ బై ద ఎంప్లాయర్ కావచ్చు, బై ద ఎంప్లాయీ కావచ్చు, ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి ఇస్తామా లేదా? ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనే అమౌంట్ నా సాలరీలో కట్ అయినప్పుడు నేను దాన్ని ఏమనుకోవాలి? ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డా? ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అర్న్డా? నాట్ రిసీవ్డ్ కాబట్టి ఏం చేసాం? మైనస్. ఓకే, తర్వాత మనకి ఏదైనా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వచ్చాయి, సే స్కాలర్షిప్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఏమని చెప్పొచ్చుమా? స్కాలర్షిప్. ఈ స్కాలర్షిప్స్ మనకి వచ్చింది అంటే అది ప్రొడక్టివా అన్ప్రొడక్టివా? మనకి అన్ప్రొడక్టివ్. ఇది రిసీవ్డ్ కానీ బట్ నాట్ అర్న్డ్. రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏం చేసాం? ప్లస్. ఇక్కడ పర్సనల్ ఇన్కమ్ అన్నామే కానీ అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అని చెప్పామా? నో. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లో అర్న్డ్ ఇన్కమ్ వచ్చేసింది కదమ్మా. ఇంకేం యాడ్ చేయాలి? అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ చెప్పడమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అర్న్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? రైట్. అయితే ఈ ఫార్ములాని ఎగ్జామ్లో యూస్ చేయకండి ప్రాబ్లమ్స్లో. నేను సింపుల్ టిప్తో ఉన్న వేరే ఫార్ములా చెప్తాను. ఓకేనమ్మా? ఎందుకంటే మీరు ఏది ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్, ఏది ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండ్ అనేది కొన్ని కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఇది ఓవర్కమ్ చేయడానికి అనదర్ ఫార్ములాస్ యూస్ చేద్దాం. ఓకేనమ్మా? ఎస్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ అనుకుందాం. ఏమనుకుందామా? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చా? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ అంటే కార్పొరేట్ ప్రాఫిటే కదమ్మా? కరెక్టే కదా? బిఫోర్ ట్యాక్సెస్ తీసుకుందాం. ఏం తీసుకుందామా? ఓకే, మీదంతా ఓకే. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ మీదే అనుకోండమ్మా. మీకు ఈ ఇయర్ సమ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఎంత వచ్చిందమ్మా? ప్రాఫిట్ ఎస్ ఒక 10 crores వచ్చింది అనుకుందాం. ఎన్ని క్రోర్స్ వచ్చిందమ్మా? 10 crores. ఈ 10 crores ప్రాఫిట్ని మీరు ఏం చేస్తారు? గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ మ్యాండేటరీనా మన విషయం? కార్పొరేట్ సెక్టర్ పే చేసే ట్యాక్సెస్ని ఏమంటాం? కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. సో ఎంతో కొంత ఒక 2 crores టువర్డ్స్ ద కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చమ్మా? కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్కి ఎంత తీసుకుందాం? 2 crores. ఓకే, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? ఇప్పుడు నేనేమంటామ్మా? ఈ 8 crores ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెసే కదా? ఈ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ని మన మాస్టర్ మైండ్స్ ఏం చేయొచ్చు? ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేసుకోవచ్చు? డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అని చెప్పచ్చమ్మా? రైట్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్లో ఒక 6 crores వీళ్ళు ఏం చేశారు? డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 crores. ఈ 2 crores వీళ్ళు ఏం చేశారు?
తిరిగి కంపెనీలోనే ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఏం చేస్తారు, సేవింగ్స్గా పెడతారు. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో ఏ టైటిల్లో పెడతారు అంటే అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్. ఈ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ని ఏమని చెప్పచ్చు, రిటైన్డ్ అర్నింగ్స్ అనొచ్చు, ప్రాఫిట్ అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకేనమ్మా. ఆర్ దీన్నే కార్పొరేట్ సెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సేవింగ్సా కాదా? ఇందాక సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని చెప్పామా లేదా? అలాగే ఇవి ఎవరి సేవింగ్స్, కార్పొరేట్ సేవింగ్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ సేవింగ్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ఆర్ కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్ చిల్డ్రన్? కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని మీరు ఏమని డిక్లేర్ చేసుకుంటారు అంటే డివిడెండ్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. చెప్పడమ్మా, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అమ్మా? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ డివిడెండ్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్? రిటైన్డ్ అర్నింగ్స్ ఆర్ కార్పొరేట్ సేవ్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి. లాస్ట్ వన్ అయిపోయిందమ్మా, చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ ఇన్కమ్? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఇంకా ఏ ఇన్కమ్? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్. ఎక్స్పాండ్ చేద్దామమ్మా కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ని. ఎస్. చెప్పడమ్మా, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ డివిడెండ్స్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఐ నీడ్ వన్ ఆన్సర్ అమ్మా. ఇప్పుడు మన మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎంతైతే డివిడెండ్ తీసుకున్నారో, ఓకేనమ్మా, ఈచ్ డైరెక్టర్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకున్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్కమ్లో చూపించాలన్నా అక్కర్లేదా? ఏ హెడ్డింగ్లో చూపిస్తారు? పీజీబీపీస్. కరెక్టేనమ్మా? దేంట్లో చూపిస్తారు? వీళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న డివిడెండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ చూపిస్తారు? పీజీబీ. అది దేంట్లో వచ్చేస్తుంది? పర్సనల్. మరీ కౌంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? డబల్ కౌంటింగ్. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్. ఓకేనమ్మా? ఏం తీసేసాం? డివిడెండ్. లేదా ఏం తీసేసాం? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్. ఎందుకు తీసేసాం? ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ పీజీబీపీస్. ఓకేనమ్మా? Can you get the clarity, Amma? Clear, children? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అమ్మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ఆర్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఈ ఫార్ములా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. డైరెక్ట్గా యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఈ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి ఇంకా 2 ఫార్ములాస్, సబ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. మన బుక్లో ఎక్కువగా సబ్ ఫార్ములాస్లోనే అడుగుతున్నారు, దీంట్లో చాలా రేర్గా అడుగుతున్నారు. ఓకే. ఎస్, చూద్దాం. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇన్కమ్గా రాయొచ్చు. ఏంటమ్మా ఇది? మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. రాయొచ్చమ్మా? గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ వెళ్ళిపోగా ఇంకా మిగతా ఇన్కమ్ ఎవరిదవుతుంది? ఎన్డిపి రాసానా, ఎన్ఎన్పి రాసానా? ఎన్డిపి అన్నాము, అవునా కాదా? ప్రైవేట్ అంటే ఇండియన్స్ అందరు ఇండియాలోనే ఉండాలమ్మా. ఇక్కడ పర్సనే కదా, హౌస్ హోల్డ్స్, కంపెనీస్ రెండు పర్సన్, హోరీ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, అవునా కాదా? పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాబట్టి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. ఏం యాడ్ చేయాలి? ప్రైవేట్ అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అన్నామా, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ అన్నామా, జస్ట్ ఇన్కమ్ అన్నామా? ఇన్కమ్ అంటే ఏం రావచ్చు? అర్న్డ్ రావచ్చు. అర్న్డ్ ఎక్కడ వచ్చేసింది? ఇక్కడ వచ్చేసింది, ఇక్కడ కూడా వచ్చేసింది. ఇంకేం రాసుకోవాలి? అన్అర్న్డ్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ పే. వాట్ బికమ్స్ ద ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. అమ్మ ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్గా ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాయొచ్చమ్మా. ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. సరిపోయిందమ్మా ఫార్ములా? ఎందుకు రాసాము? మన టోటల్ కంట్రీ ఇన్కంలో నుంచి ఎవరి ఇన్కమ్ తీసేసాం? గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ తీసేసాం. మనం ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే అర్న్డ్ ఉంటుంది, అన్అర్న్డ్. ఇక్కడ అర్న్డ్ రాసాం కాబట్టి అన్అర్న్డ్ సపరేట్గా మెన్షన్ చేసాము. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? అమ్మా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? ఓకే, లాస్ట్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ మా. రైట్. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఫార్ములా అంటేమా ప్లీజ్, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది గవర్నమెంట్ని తీసేస్తే వచ్చింది, అవునా కాదా? ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంది? గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హైలైట్ చేశాము. ఇక్కడ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హైలైట్ చేశాము? పర్సనల్ ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హైలైట్ చేసాం? పర్సనల్. ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ప్రైవేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మాట్లాడదాం. ఏమంటాం? మాట్లాడదామా? రైట్. ఎస్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా.
ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. రాయచ్చా? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అన్నాం కానీ ఇండియాలోనే రావాలి అని ఏమైనా చెప్పామా? ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు. కాబట్టి ఏమన్నాం, డొమెస్టిక్కి ఏం యాడ్ చేస్తాం, NFI. కరెక్టేనమ్మా? ఓకేనా? రైట్. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్పామంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఏం చేద్దామమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. అయిపోయింది కదమ్మా. అర్న్డ్ ఇన్కమ్ వచ్చేసింది, అన్అర్న్డ్ ఇన్కమ్ కూడా వచ్చేసింది. ఓకేనా? క్లియరా? ఎస్. ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్న ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా నేను రిపీట్ చేసే ముందు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే ఏవేవి తీసుకోవాలో ఐడియా ఉందా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి? ప్రొడక్టివా అన్ప్రొడక్టివా? ఇలా మన గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఎటువంటి స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఫార్మర్స్కి ఇచ్చే క్రెడిట్ కానీ సబ్సిడీస్ కానీ వీటన్నిటినీ ఏమనాలి? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ బై ద గవర్నమెంట్. చెప్పచ్చమ్మా? వీటిని ఏం చెప్పచ్చుమా? ట్రాన్స్ఫర్. కరెంట్ ఇయర్ది కన్సిడర్ చేయాలన్నా, ఫ్యూచర్ ఇయర్ది తీసుకోవాలన్నా, సక్సెసివ్ ఇయర్ది కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్కమ్, ట్రాన్స్ఫర్ రిసిప్ట్స్ అని మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటేనగానే మన మైండ్లో ఏం రావాలి? కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఓకేనమ్మా? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్. ఏం రాయాలమ్మా? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకేనమ్మా? మన గవర్నమెంట్ మాత్రమే మనకు ఫ్రీగా ఇస్తుందా? వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా మనకు ఫ్రీగా ఏమైనా వస్తాయా? రీసెంట్గా టర్కీ కానీ సిరియా కానీ అర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు మనలాంటి కంట్రీస్, మెనీ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆ కంట్రీస్కి గ్రాంట్ ఇచ్చాయా లేదా? ఇది ప్రొడక్టివా అన్ప్రొడక్టివా? అన్ప్రొడక్టివ్. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ బై ద గవర్నమెంట్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీనే కాదు, బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయా లేదా? ఈ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్లో మనకి రిసిప్ట్ ఉంటుంది, పేమెంట్ ఉంటుంది. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ రెస్ట్ తీసుకుంటుందని కాదమ్మా, ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మైనస్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఫ్రమ్ టు ఉంటే ఏంటి? రిసిప్ట్ మైనస్ పేమెంట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి? NCTROW అంటే ఏంటి? నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్. అమ్మ మీకు ఓన్లీ పార్టే ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి, ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ అనో ఓన్లీ టు అబ్రాడ్ అనో ఒకటే ఇస్తారు. ఫ్రమ్ అయితే ఏం చేసుకోవాలి? ప్లస్ చేసుకోవాలి. టు అయితే ఏం చేయాలి? మైన్. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్? టు చెప్పాను. ఏంటమ్మా? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్, నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. ఓకేనమ్మా? ఇది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సే కదమ్మా. ఎస్. అట్ లాస్ట్ అమ్మా దట్ ఈస్ ఏంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. ఏమంటారమ్మా? అమ్మ దీని మీద మనం చాలా కాన్సెప్ట్ చెప్పచ్చు, కానీ ఇప్పుడు మనకు టైం లేదు కాబట్టి మీకు అర్థం అవ్వడానికి చెప్తానమ్మా. రైట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. ఒక కంపెనీ క్యాపిటల్ ఫండ్ రైజ్ చేసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే డిబెంచర్, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద రైజ్ చేసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్. అవునా కాదా? ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? ఎస్. ఇప్పుడు ల్యాండ్ యూజ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా రా మెటీరియల్ని యూజ్ చేసుకుంది కాబట్టి ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేసినట్లే. అవునా కాదా? లేబర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. మనీని డైరెక్ట్గా మనీగా యూజ్ చేస్తామా? ప్రొడక్షన్లో డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తామా? ఇండైరెక్ట్గా యూజ్ అవునా కాదా? కాబట్టి మనీ ఈజ్ నాట్ ప్రొడక్టివ్. మనీతో మన వాంట్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? చాలా ఆకలిగా ఉందమ్మా. ఎస్. 1,00,000 కోట్లు ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టినా ఆకలి తీరుతుందా? వసదాకైతే కడుపు నిండిపోతుందమ్మా. ఓకే. రైట్. జనరల్గా అయితే తీరుతుందమ్మా ఆకలి? నో. మనీ డైరెక్ట్గా మన వాంట్ని సాటిస్ఫై చెయ్యదు. అది ఇండైరెక్ట్గానే ప్రొడక్షన్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. అందుకే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెట్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ మనీని మనం ఏమని చెప్పాలి అంటేమా అన్ప్రొడక్టివ్గా చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? అన్ప్రొడక్టివ్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ అప్పు తీసుకుంటే, బారో చేసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్. అవునా కాదా? ఎస్. గవర్నమెంట్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్లో ఉంటే పర్వాలేదు. డెఫిసిట్ బడ్జెట్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు రెడ్యూస్ ఇట్స్ ఎక్స్పెండిచరా, ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెండిచరా? ఎక్స్పెండిచర్ రెడ్యూస్ చెయ్యాలి అంటే ప్లీజ్ మా, ఎక్స్పెండిచర్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏ ఎక్స్పెండిచర్ని డిక్రీజ్ చేయాలి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. దేన్ని తగ్గించాలి? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ని తగ్గించకుండా గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అంటే ఇది ప్రొడక్టివా అన్ప్రొడక్టివా? అన్ప్రొడక్టివ్. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్ని మనం ఏమంటాం? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్గా చెప్తాం. ఏం చెప్తామా? ఆర్ అన్ప్రొడక్టివ్గా చెప్తాము. ఓకే చిల్డ్రన్, కెన్ యూ గెట్ దిస్ మా? ఓకే. సక్సెస్ఫుల్లీ వీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మా. ఎస్. ఒకసారి చెప్పుకున్న ఫార్ములాస్ అని పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ మాత్రమే పెండింగ్లో ఉంది. గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అవి మనం చెప్పేసుకుందాం. ఒకసారి రిపిటేషన్ చేద్దాం మనం ఏం కంప్లీట్ చేసుకున్నామో. వాట్ ఈజ్ వాల్యూ యాడెడ్ అమ్మా?
value of output minus value of intermediate. Otherwise we can call it as sales plus closing stock minus opening stock minus value of real RBQ NCP RIN. Real plus inflation is equals to nominal. Next net is equals to gross minus depreciation. Our net is equals to receipts minus payments ఏమేమి వచ్చాయో ఒకసారి చెప్తారమ్మా. నెట్ ఇండైరెక్ట్ taxes is equals to indirect taxes. NFIA is equals to factor income from abroad minus factor income to abroad. అలాగే net NCTROW is equals to current transfers from rest of the world minus current transfers to rest of the world. అలాగే ఎస్ ఇంకొకటి ఏమో రైట్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏంటమ్మా మేడం? ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఇక్కడ క్వాంటిటీ తీసుకోకూడదమ్మా, ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. మనీ వాల్యూలో ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తే మనీ రిసిప్టా పేమెంటా? రిసిప్ట్. కాబట్టి ఎలా చెప్పాలమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ సిమ్. క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఇంకా నెట్తో ఇంతకు మించి మన సిలబస్లో ఏమీ లేవు. ఓకే రైట్ ఓవర్ మా. ఫిఫ్త్ వన్ చెప్పండి అమ్మా. ఇంకోటి ఏంటిమా? డొమెస్టిక్ ప్లస్ NFIA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేషనల్. ఎక్కడైతే మీరు డొమెస్టిక్ని కన్సిడర్ చేస్తారు యూ రైట్ రెసిడెన్స్ అండ్ నాన్ రెసిడెన్స్. నేషనల్ వస్తే ఏం మాత్రమే రాయాలి? రెసిడెన్స్ మాత్రమే రాయాలి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? రైట్. 6(1)A ఫార్ములా చెప్పాము. Factor cost is equals to rent plus wages plus interest plus profit. Compensation to employees. ఒకసారి రెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు, ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ కూడా ఇచ్చారు. ఏది తీసుకోవాలి? ఓకే ఓన్లీ 2 ఇచ్చారు, రెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు, ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఇచ్చారు. ఏం కనుక్కోవచ్చు? ప్రాఫిట్. దాన్ని బట్టి మీరు అక్కడ అసైన్ చేసుకోండి. ఓకేనా? డబల్ టైమ్స్ అయితే మాత్రం కౌంట్ చేయకండి. ఓకే. ఇంకో ఫార్ములా ఏంటిమా? మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ సబ్సిడీ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. What is the seventh formula ma? Market price is equals to factor cost plus indirect taxes or factor cost plus net indirect taxes. Okay children? Yes. Next 8th one amma. Domestic income is equals to ఏంటమ్మా? Domestic income accruing to the private sector to public sector. Yes. Domestic income to public sector is equals to formula ఏంటమ్మా? Income from property and entrepreneurship to government administrative departments plus savings of nothing but retained earnings ఏ కదమ్మా ఇక్కడ? ఎస్. అదే కార్పొరేట్ సెక్టర్ అయితే కార్పొరేట్ సేవింగ్స్ అంటాము. ఇక్కడ సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఏమంటాము అంటే నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ 10th అమ్మా. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే ఎలా రాయొచ్చేమో? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు పబ్లిక్ సెక్టర్. ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ని ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటే దాని ఎక్స్పాన్షన్ మరీ రాయండి. మైనస్ ఏం రాయొచ్చుమా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ టు గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ మైనస్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో 10th వన్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ అమ్మా. రైట్. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఫార్ములా ఏంటి? నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ NNP అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ ఇన్కమ్ అండ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అండ్. ఓకే. ఈ ఫార్ములాని అయితే యూజ్ చేయకండి. రైట్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తున్నానమ్మా పర్సనల్ ఇన్కమ్కి. రైట్. వాట్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఒకసారి చెప్పండమ్మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అమ్మ ఈ ఫార్ములాతో పర్సనల్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవచ్చా? 11th 12thతో పర్సనల్ ఇన్కమ్కి ఇంకో ఫార్ములా రాయొచ్చా? ప్లీజ్ చెప్పండమ్మా. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్. ప్లీజ్ యూజ్ ఓన్లీ దిస్ ఫార్ములా ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఈ ఫార్ములా మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంత డెప్త్ చెప్పడానికి మనకు టైం లేదు కాబట్టి మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ ఫార్ములామా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్. లేదా ఎలా రాయొచ్చు? నేషనల్ ఇన్కమ్లో నుంచి ఎవరిని తీసేయాలి? డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ఎవరికి? గవర్నమెంట్. అంటే డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు అక్రూయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ నాన్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఓకే. ప్లస్ ఏం రాయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే ఏవేవమ్మా? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. ఓకేనమ్మా? ఎలా వచ్చిందో ఫార్ములా అర్థమైందా?
ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ మేకింగ్ యూ టు బై హెడ్ మా ఐ గిన్ ద రీజన్స్. కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. ద లాస్ట్ వన్ అమ్మా, ఇంకొక ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాం? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ని పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాం. ఇక్కడ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాం? గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తాం? ప్రైవేట్. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు విచ్ సెక్టర్? ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకే, ప్లస్ ఏంటి? ఎన్ఎఫ్ఐఏ ప్లస్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ పే. వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్? కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ ఎన్సిటి ఆర్ఓడబ్ల్యూ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ మా? ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ అనే డౌట్ కానీ, ఇక్కడ ఎక్కడికి పోయింది అర్నింగ్, అంటే అర్నిడ్ ఇన్కమ్ ఎక్కడుంది అనే డౌట్స్ కానీ ఎవరికైనా ఉన్నాయా? ప్లీజ్ మా, టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. లాస్ట్ ఇది 1 minute చెప్పేసి 10:30కి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటాను. ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ మా. ఎస్. డిస్పోజబుల్ అంటే దట్ కెన్ బీ యూజ్ డైరెక్ట్లీ. డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్. కెన్ మై ఇన్కమ్ బీ యూజ్ డైరెక్ట్లీ అమ్మా? మ్యాండటరీలీ ఐ హ్యావ్ టు పే ద విచ్ ట్యాక్సెస్? డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రాయండి. ఏం రాస్తారమ్మా? వాట్ ఆర్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, మనం మున్సిపాలిటీ అంటే హౌస్ ట్యాక్స్ కడతాం కదా, అది కూడా డైరెక్ట్ ట్యాక్సే కదా. ఎస్ అనుమా? అలా మీకు ఏవైతే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎలిజిబిలిటీగా వస్తాయో ఆ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మొత్తాన్ని తీసుకోవాలి. అండ్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ పర్సనల్ ట్యాక్సెస్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ మా? పర్సనల్ ట్యాక్స్. ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్సెస్ వాట్ ఐ కెన్ డూ? ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ కన్సెప్షన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద సేవింగ్స్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు దీని డెఫినేషన్ రాయాలంటే ఎలా రాయొచ్చు చెప్పడమా? వెన్ పర్సనల్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్ వీ గెట్ డిస్పోజబుల్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ అండ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ కన్సెప్షన్ అండ్ సేవింగ్. ఓకేనమ్మా? మీరు నేను ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను కాబట్టి మీకు డెఫినేషన్ షార్ట్ ఫామ్స్లో ఇచ్చాము, మీకు సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. జస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 methods మా. ఆ 3 methodsకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. ఓకే, ఎస్. ఓకే, యూ వాంట్ బ్రేక్? నాట్ రిక్వైర్డ్. 10:30 to 10:45 బ్రేక్. లేదు ఇది అయిపోయిన వెంటనే బ్రేక్ అంటే నేను బ్రేక్ ఇస్తానమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ కెన్ ఐ కంటిన్యూ దెన్? ఎస్. లాస్ట్ అమ్మా, మెథడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఏంటమ్మా? మెథడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏదో చెప్పాము అయిపోయింది అనేలాగా మేము కంప్లీట్ చేయడం లేదు. యూ మస్ట్ బీ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనా? ప్లీజ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్రతి కంట్రీలో ఫస్ట్ కన్సెప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుందా, ప్రొడక్షనా? ఆఫ్టర్ కన్సెప్షన్. అయితే ఈ ప్రొడక్షన్ కన్సెప్షన్కి రీచ్ అవ్వడానికి మధ్యలో ఏముంటుంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది జనరల్ మనం కమర్షియల్ కాన్సెప్ట్స్గా చెప్తాము, అవునా కాదా? ఎస్. అయితే ఎకనామిక్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ప్రొడక్షన్? కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ, కరెక్టేనమ్మా? కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్. కాబట్టి దీన్ని అవుట్పుట్ మెథడ్ అంటామమ్మా. ఏ మెథడ్ అనొచ్చు? ఆ అవుట్పుట్ గూడ్ అయినా కావచ్చు, సర్వీస్ అయినా కావచ్చు. గూడ్ అండ్ సర్వీస్ టుగెదర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్. కాబట్టి ఈ మెథడ్ నేమని కూడా అంటాము? ప్రోడక్ట్ మెథడ్. అమ్మ, అవుట్పుట్లో ప్రతి స్టేజ్లో మైనస్ ఏం చేయాలి? ఇంటర్మీడియట్. వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్లో నుంచి ఏం మైనస్ చేయాలి? వాల్యూ. అంటే అవుట్పుట్ మెథడ్ తీసుకోవాలన్నా వాల్యూ యాడెడ్ తీసుకోవాలన్నా? కాబట్టి ఈ మెథడ్ని ఏమంటాం? వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్. అవుట్పుట్ని అప్పుడు ఏమనాలి? నెట్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ అమ్మితే సేల్స్ అమ్మ, మనకు మనీ వస్తుంది. ఇంటర్మీడియరీ పర్చేజ్ అవుతుంది, పేమెంటా కాదా? కాబట్టి మీరు దాన్ని అవుట్పుట్ మెథడ్ అనకూడదు. ఏ మెథడ్ అనాలి? నెట్ అవుట్పుట్ మెథడ్. బికాస్ అవుట్పుట్ మైనస్ ఇంటర్మీడియరీ. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నెట్ అవుట్పుట్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాల్యూ యాడెడ్. సో మే ఐ నో ద మెథడ్స్ ప్లీజ్? ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, ప్రొడక్షన్ ఫేస్లో ఏ మెథడ్ అంటాము అంటే నెట్ అవుట్పుట్ మెథడ్, ప్రోడక్ట్ మెథడ్, వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ వాల్యూ యాడెడ్ మా? వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ఆ మెథడ్ ఇవ్వడు. ఓకే, అదర్ నేమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. దీన్నే ఏమని కూడా అంటారు? ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ మెథడ్. ఐడియా ఉందమ్మా ఎందుకంటారు? ఓకే, బిజినెస్ అంటే ఐడియా ఉంది కదమ్మా. బిజినెస్ ఇస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్. ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి? నాట్ ఓన్లీ సెకండరీ సెక్టర్. ఓకేనమ్మా? ఏ సెక్టర్లో ప్రొడక్షన్ జరిగినా దాన్ని ఏమంటాము? ఇండస్ట్రీ. మనకి జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ అంటారు. ఐడియా ఉంది కదమ్మా. అగ్రికల్చర్ ఓరియంటెడే కదమ్మా. ఎస్. టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ అంటాం. యాక్చువల్గా అది ఏ సెక్టర్? సర్వీస్ సెక్టర్.
ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరిగినా దాన్ని ఏమనాలి? ఇండస్ట్రీ. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమరీ సెక్టర్ ఆర్ సెకండరీ సెక్టర్ ఆర్ టెరిషరీ సెక్టర్, వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ. కాబట్టి మనకి ప్రొడక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండస్ట్రీలో నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది సేల్ అవ్వచ్చు, సేల్ కాకపోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ రీజనబుల్. ఓకేనమ్మా, రైట్. కానీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి వీ కాల్, ఈ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇండస్ట్రీ. కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ సోర్స్ మెథడ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ మెథడ్ అంటే ఏమంటారమ్మా? మీకు 2 మార్క్స్కి ఇలా అడగచ్చు. ఓకేనమ్మా, వీ షుడ్ నాట్ గెట్ లూజ్ అండ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మార్క్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై ప్రొడక్షన్? కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అవుట్పుట్తో ప్రాసెస్ ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? అవుట్పుట్ మెథడ్. కానీ అవుట్పుట్ టోటల్ తీసుకోకూడదు, దాంట్లో ఇంటర్మీడియరీ మైనస్ చేయాలి కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నెట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ ఆర్ వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్. ఆర్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ అంటే ఏమవ్వచ్చు? గుడ్ ఆర్ సర్వే. గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఇన్ కామన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్, సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ ఆర్ ఇంకా ఏమంటాం? ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ మెథడ్. మరి దీని ఫార్ములా ఏంటో మనకు తెలియాలి. ఎస్ అనమా, రైట్. ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనే బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకు ఉండాలి. ఓకేనమ్మా, ఎస్. చెప్పండమ్మా, మన కంట్రీలో జరిగే ప్రొడక్షన్ని తీసుకోవాలన్నా వరల్డ్లో జరిగే ప్రొడక్షన్ తీసుకోవాలి? అంటే ప్లేస్కా పర్సన్కా ఇంపార్టెన్స్? ప్లేస్ అంటే డొమెస్టిక్కా నేషనలా? డొమెస్టిక్. సో ద ఫార్ములా స్టార్ట్స్ విత్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. ఏమంటారమ్మా? ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ తెలుస్తుందా? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తెలుస్తుందా? పోనీ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుటే కదమ్మా. వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటే మీకు మార్కెట్ ప్రైస్ తెలుసా? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తెలుసా? అవుట్పుట్ అంటే సేల్సే కదమ్మా. సేల్స్ అట్ విచ్ ప్రైసెస్ మా? మార్కెట్. కాబట్టి మీరు ఏం బేస్ తీసుకోవాలి? మార్కెట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి, ఇక్కడ మేము గ్రాస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా నెట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా అనేది. ఎస్, మీకు సేల్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్, మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తుందమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేసెస్. ఇక్కడ మీకు ఏ ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది? గ్రాస్ ప్రాఫిట్. అంటే ఇనీషియల్గా మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది? గ్రాస్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమనాలి? ద ఫార్ములా స్టార్ట్స్ విత్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఎందుకు గ్రాస్లో తీసుకున్నామో అర్థమైందమ్మా? ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ అట్ గ్రాస్ బట్ నాట్ ఆన్ నెట్. ఓకేనమ్మా, రైట్. కాబట్టి జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ని ఏమని కూడా అనొచ్చు? వాల్యూ యాడెడ్. ఏమనొచ్చుమా? చెప్పాను కదమ్మా, డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాల్యూ. ఎందుకంటే మన కంట్రీలో జరిగిన ప్రొడక్షన్ని జస్ట్ కంప్లీట్గా అవుట్పుట్గా తీసుకోకూడదు. ప్రతి స్టేజ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్లో ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ని మైనస్ చేయాలి. కాబట్టి జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏంటి? జీవీఏ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం ఫార్ములా? వాల్యూ యాడెడ్కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ అదర్వైజ్ సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ అదర్వైజ్ దే మే గివ్ చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా, ఎందుకు ఈ ఫార్ములా అసైన్ చేసామో అర్థమైందా? ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి ప్రొడక్షన్లో వాల్యూ యాడెడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాం. ఓకేనమ్మా, ఎస్. మనకి ఈ దీంతో మనకి ఇది ఒక 10 crores అని వచ్చింది. ఎంత క్రోర్స్ వచ్చిందమ్మా? 10 crores. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? నేషనల్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అమ్మా? ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్. మనకు ఆన్సర్ దేంట్లో ఉంది? జీడిపి అట్ మార్క్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ అమ్మా? ఏం చేయాలో చెప్పండమ్మా? మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ మైనస్ నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఓకేనమ్మా, క్లియర్ అమ్మా? ఎస్, అయిపోయింది కదా, రైట్. లాస్ట్ వన్ అమ్మా, ప్రొడక్షన్ అంటే చెప్పుకున్నాం, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు రాబోయే కాలానికి కాబోయే సీఏలని ఇక్కడ మాస్టర్ మైండ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఇన్పుట్ని ఏం చేస్తున్నాం? అవుట్పుట్. ఆ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఈ బిల్డింగ్, ల్యాండ్ ఉంది, లేబర్ అయిన నేనున్నాను, అందరున్నాము. ఓకే, క్యాపిటల్ ఉంది, ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉంది. అవునా కాదా? ఎస్. మేము ఊరికే వర్క్ చేస్తామా? వసుధ విల్ నాట్ వర్క్ ఈవెన్ ఫర్ ఏ సెకండ్ ఆల్సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ఇన్కమ్ అమ్మా, రైట్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ లేకుండా పని చేస్తామా? నో. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ల్యాండ్కి ఏమి ఇవ్వాలి? రెంట్. లేబర్కి ఏమి ఇవ్వాలి? వేజెస్. క్యాపిటల్కి ఇంట్రెస్ట్. ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్. అంటే హూ హ్యాస్ టు గివ్ టు హూమ్? ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యాస్ టు గివ్ రివార్డ్స్ టు ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇలా ఇచ్చేదాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటమ్మా? పేయింగ్ రివార్డ్స్ టు ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కంటిన్యూయేషన్ ఉంది కదమ్మా. ప్రొడక్షన్ ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్గా మేము కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఇన్కమ్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం. మాకు వచ్చిన ఇన్కమ్ని ఏ మెథడ్లో చూపించాలి? ఏ ఫేస్ అంటాం దీన్ని? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫే. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేస్లో మాకు ఏం జనరేట్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. ఇది ప్రొడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఇచ్చారా? ఊరికే ఇచ్చారా?
అంటే అప్పుడు అది ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ కదమ్మా. కాబట్టి ఈ మెథడ్ని ఏమంటాం? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ మెథడ్ ఏమనొచ్చు, లేదా ఏమనొచ్చుమా? ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్ మెథడ్. బుక్ కీపింగ్ సెన్స్లో అయితే ఓకే. ఎంతమంది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నారంటే 2 అన్నాం. లేబర్, క్యాపిటల్. ఓకే, లేబర్ ఇన్కమ్, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే లేబర్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? హయ్యర్ ద ప్రాఫిట్స్, లోయర్ ద వేజెస్. హయ్యర్ ద వేజెస్, లోయర్ ద ప్రాఫిట్స్. ఇక్కడ ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తెలుసుకోవచ్చా లేదా? ఏం తెలుసుకోవచ్చమ్మా? ఇన్ఈక్వాలిటీ. కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మెథడ్ ఏమంటారమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్లో లేబర్కి ఎంత షేర్, క్యాపిటల్కి ఎంత షేర్ కనుక్కోవచ్చు. దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ షేర్ మెథడ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఓకేనమ్మా. ఎస్ ఫార్ములా చూద్దామా? ఎస్ అయిపోయిందమ్మా. చెప్పండమ్మా. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ మెథడ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇన్కమ్ అన్నా ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అన్నా ఒకటే కదమ్మా. ఎస్, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఫ్యాక్టర్ కాస్టే కదమ్మా మనకు రిప్రజెంటేషన్. కాబట్టి మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోకూడదు. ఏం తీసుకోకూడదు? మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోకూడదు. ఫస్ట్ మన కంట్రీలో జనరేట్ అయిన ప్రొడక్షన్కి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ మీద వచ్చిన ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. మరి ఇప్పుడు నెట్ తీసుకోవాలన్నా గ్రాస్ తీసుకోవాలన్నా ఏం తీసుకోవాలి? ఓకేమా. ప్రాఫిట్ అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిటా, నెట్ ప్రాఫిటా? నా టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమా, నెట్ టోటల్ ఇన్కమా? అంటే ఏ ఇన్కమ్ అయినా ఏ వాల్యూస్లో కన్సిడర్ చేస్తాం? నెట్ వాల్యూస్లోనా, గ్రాస్ వాల్యూస్లో? షూర్. ఎస్. అప్పుడు ఏం రాయాలి చెప్పండమ్మా? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఎందుకు ఇది నెట్తో స్టార్ట్ అయిందో అర్థమైందమ్మా? మేడం మేము గ్రాస్తో రాయచ్చా? రాసి మైనస్ డిప్రిసియేషన్ చేసుకోవచ్చు, నష్టం ఏమీ లేదు. ఓకేనమ్మా. రైట్. చెప్పడమ్మా. ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. ఓకేనమ్మా. ఇంకా డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ చేయాలమ్మా, మైనస్ చేయాలన్నా? ఒకవేళ ఇది జీడిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ రాయాలంటే ఏం రాయాలి చెప్పండమ్మా? కాంపెన్సేషన్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఇదే కదమ్మా. కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ప్లస్ మిక్స్డ్ ఇన్కమ్. ఎందుకు మైనస్ డిప్రిసియేషన్ చేసాం? దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ విచ్ వాల్యూస్? నెట్ వాల్యూస్. నెట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్. కరెక్టే కదా? నెట్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్. సారీ. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? కెన్ యూ గెట్ దిస్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఎందుకు ఇక్కడ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ చేసామో ఈ ఏరియాలో? ఎందుకంటే దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ విచ్ వాల్యూస్ మా? నెట్ వాల్యూ. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ డిప్రిసియేషన్ టు అరైవ్ ద గ్రాస్ డేటా. ఓకే, దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఏ ఫేస్ అన్నామమ్మా? కన్సెప్షన్. అయితే ఇది కన్సెప్షన్ అనకూడదు, ఏమనాలి? డిస్పోజిషన్. ఎందుకు డిస్పోజిషన్ అనాలి అంటే ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ చేంజెస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ టు ద కన్జ్యూమర్. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్, డిస్పోజిషన్ అంటాం. ఈ డిస్పోజిషన్లో కన్జ్యూమర్ ఏం పే చేయాలి? మనీ పే చేయాలి. అతనికి ఇన్కమా, ఎక్స్పెండిచరా? ఎక్స్పెండ్. కాబట్టి ఈ మెథడ్ నేమ్ అంటాం ఎక్స్పెండ్. ప్రొడక్షన్లో ఏం జనరేట్ అయింది? అవుట్పుట్. ఆ ప్రొడక్షన్ చేసే వాళ్ళకి ఏం జనరేట్ అయింది? ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ని చూస్తూ కూర్చుంటామా? షాపింగ్కి వెళ్తామా? షాపే. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? ఎక్స్పెండిచర్. ఎక్స్పెండిచర్ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. డిమాండ్ని మీట్ అవ్వడానికి మరి ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుంది? మరి ప్రొడక్షన్ జనరేట్ చేసే ప్రాసెస్లో పీపుల్కి ఏం జనరేట్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ మరి ఏమవుతుంది? ఎక్స్పెండిచర్. ఈ మొత్తం కంటిన్యూసా కాదా? ఇది ఎక్కడ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అనేది తెలియదు కాబట్టి ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ సర్క్యులర్ ఫ్లో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ సర్క్యులర్ ఫ్లో. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్, రైట్. దీనికి ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండమ్మా? ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మార్కెట్ ప్రైసెస్లో స్టార్ట్ అవుతుందా, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్లోనా? మార్కెట్ ప్రైసెస్. మనం ఏం పర్చేస్ చేసినా ఫస్ట్ మన కంట్రీలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. గ్రాస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా, నెట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా? అమ్మ మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్, చాక్లెట్ ప్యాకెట్లో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉంటాయి కదా, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. గ్రాస్ వెయిట్ ఉంటుందా, నెట్ వెయిట్ ఉంటుంది? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాస్ వెయిట్, నెట్ వెయిట్ అదర్ దాన్ హెడ్ వెయిట్? ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకింగ్ ఏమంటాం? గ్రాస్. ఎక్స్క్లూడింగ్ ప్యాకింగ్ నెట్ వెయిట్. ఇప్పుడు మనం మనీ పే చేయాల్సింది ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకింగ్, ప్యాకింగ్ ఫ్రీ ఇస్తారా? ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకింగ్, అవునా కాదా? ఇంక్లూడింగ్ ప్యాకింగ్ కాబట్టి మనం గ్రాస్ వెయిట్కి పే చేస్తాం. కాబట్టి ఏమనాలి? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఓకేనమ్మా? లాస్ట్ వన్ ఎస్. మేడం దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? చాలా సింపుల్ అమ్మా. ఓకే, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అకౌంట్స్లో 2 kinds ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ క్యాపిటల్. డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కడో ఒకక్కడ వేసేసుకుందాం. ఓకేనమ్మా? ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని మేము ఏమంటాం?
ఫైనల్ కన్జప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఏమింటారమ్మా? ఇది రీసేల్ కోసం కాదు, ఫైనల్ కన్జప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని మేము క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటాం. ఏమింటారమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్, రైట్. గ్రాస్లో చూపించాలా, నెట్లో చూపించాలా? గ్రాస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్రాస్ ఫైనల్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. ఏమంటారమ్మా? గ్రాస్ డొమెస్టిక్. ఎందుకు డొమెస్టిక్ తీసుకోవాలి అంటే క్యాపిటల్ మనం అబ్రాడ్ నుంచి కూడా మనం తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి ఎంఎన్సీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే డొమెస్టిక్ అనేది కంపల్సరీ రాయాలి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? గ్రాస్ ఫైనల్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్. ఎక్స్పోర్ట్స్ మన కంట్రీలో ప్రొడక్షన్ చేసి వేరే కంట్రీలో సేల్ చేస్తాము, అవునా కాదా? కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. దాన్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే మన కంట్రీ అండర్ ప్రొడక్షన్ అవుతుందా లేదా? కాబట్టి ఏం చేయాలి? ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ రాయాలి. ఇంపోర్ట్స్ మన కంట్రీలో ప్రొడక్షన్ అయినాయా కానీ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏం చేయాలి? మైనస్. Okay children, yes, successfully we had completed. Ma, what is the formula for the GDP at market prices under expenditure method? Ma, gross final consumption expenditure, gross domestic capital formation plus exports minus imports ni em rayachu, net x. Okay na ma? Clear? Any doubt in this ma? Yes. అయితే మీకు 2 మార్క్స్లో ఏం అడగచ్చు? వాట్ ఈజ్ ఫైనల్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, వాట్ ఈజ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. దీనికోసం చదువుతున్నామంటే మనకన్నా పెద్ద పిచ్చోళ్ళు ఉండరమ్మా. రైట్. ఏంటి అంటే గ్రాస్ ఫైనల్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరే కదమ్మా. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరెవరు మీట్ అవుతారు? హౌస్ హోల్డ్స్ మీట్ అవుతారు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ మీట్ అవుతారు, గవర్నమెంట్. హౌస్ హోల్డ్స్కి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మీ ఇష్టం వచ్చినవి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? అలాగే బిజినెస్ అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్లో వచ్చేవన్నీ కూడా ఏ ఎక్స్పెండిచర్ మా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రాసేచే ఎగ్జాంపుల్ అయినా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, స్టేషనరీ అలా ఏదైనా తీసుకోండి. అలాగే ఇంకా ఏది కూడా ఉంది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే సాలరీస్ టు ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, అవన్నీ కూడా మీరు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్వి రాసేయండి. చదివి వెళ్ళాలి అంటే అన్ని కాన్సెప్ట్స్కి మనకు టైం సరిపోదు. ఓకేనమ్మా? దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? నెక్స్ట్ వన్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. ఇది మరీ మనం బట్టి కొట్టాలంటే టైం సరిపోదు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని హోప్ పెట్టుకోండి. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మీరు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కానీ లేకపోతే ఏమంటారమ్మా, లేకపోతే ఏ అసెట్స్ మా? కరెంట్ అసెట్స్. ఏ అసెట్స్ మా? కరెంట్. ఈ రెండింటిని మనం ఏమంటామంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఏ అసెట్ పర్చేస్ అయినా మనకి ఇంకమా ఎక్స్పెండిచరా? ఎక్స్పెండిచర్. కాబట్టి మీరు అసెట్ సైడ్ ఉన్నవి ఏవైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? అయితే ఇందులో ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వస్తుందమ్మా, ఇన్వెంటరీ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? అదేదో వింత పదం ఏమీ కాదు. ఇన్వెంటరీ, క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఏ గూడ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఫైనల్ గూడ్స్ మాత్రమే తీసుకోండి. ఓకేనమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ని కంపల్సరీ యాడ్ చేయండి. అలాగే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్లో ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది, నెట్ వాల్యుబుల్స్ అంటాం, వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అంటాం. గోల్డ్ జ్యువెలరీ కూడా వస్తుంది ఇందులో. రైట్. గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అనేది రెవెన్యూ నేచరా, క్యాపిటల్ నేచరా? ఇట్ కెన్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు ద సక్సెసివ్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఏ నేచర్? క్యాపిటల్ నేచర్. దాన్ని కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఎందుకంటే హౌస్ హోల్డ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చెప్పాలి, అలాగే బిజినెస్ ఫర్మ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాలి, గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్, టనల్స్, బ్రిడ్జెస్, డ్యామ్స్ అవి కూడా ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని ఎక్కడ రాస్తారు? గ్రాస్ ఫైనల్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఎక్కడ రాస్తారు? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, అలా మీకు లూజ్ టూల్స్ ఏవైతే గుర్తున్నాయో అవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు. అలాగే సన్రీ డేటార్స్ అవి కూడా రాసుకోవచ్చు. చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఎందుకంటామంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి మనం తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? Successfully we had completed all the formulas of this chapter, not even a pending of single thing. is ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసేసాము. ఓకే. ఎన్ని మెథడ్స్, ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయమ్మా? 3 ఫేసెస్. ఒక్కసారి చెప్పండమ్మా. ప్రొడక్షన్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి? ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమి ఇవ్వాలి? పేమెంట్ టు ద ఎవరికి? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వాళ్ళు దాన్ని ఏం చేస్తారు? స్పెండ్ చేస్తారు. స్పెండ్ చేసే ఫేస్ని ఏమన్నాం? డిస్పోజిషన్. వాళ్ళు ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తారు, అవునా కాదా? ఇది కంటిన్యూస్ ఫేస్ అన్నాం. స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ తెలియదు కాబట్టి సర్క్యులర్ ఫ్లో అన్నాం. దీన్ని ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అని, నెట్ అవుట్పుట్ మెథడ్ అని, ఇంకా
వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్ అని, ఇండస్ట్రియల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ మెథడ్ అంటాము. దీన్ని ఏమంటాం? ఫ్యాక్టర్ పేమెంట్, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, షేర్, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. దీన్ని ఏమంటాం? ఇన్కమ్ డిస్పోజల్, స్పెండింగే కదమ్మా, దాన్ని ఇన్కమ్ డిస్పోజల్ మెథడ్ ఆర్ అవుట్లే మెథడ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అవుట్లే మెథడ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్, అయిపోయింది. ఫార్ములా ఇది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్, దీన్నే జీవీఏ అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ సేల్స్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఈ సేల్స్లో ఏముంటుంది? డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫార్ములా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. ఓకే, రైట్. ఇది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్. అమ్మ, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్లో కూడా మీకు కొన్ని ఒక్కొక్కసారి నెట్లో ఇస్తాడు ఇన్ఫర్మేషన్. దేంట్లో ఇస్తాడు? ఏం చేస్తే గ్రాస్ అవుతుంది? మైనస్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్. తర్వాత మీకు గ్రాస్ 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి, అలాగే గ్రాస్ కరెంట్ అసెట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, కరెంట్ కూడా ఉంటుంది. రెండింటిని మరి మీరు క్లబ్ చేస్తేనే టోటల్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ఆర్ సన్రీ డెటార్స్, అవి కూడా సపరేట్గా ఇస్తాడు. సపరేట్గా ఇచ్చినప్పుడు మరి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, టోటల్ అసెట్స్ మీద మీరు పెట్టిన స్పెండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ని మీరు ఏమనుకోవాలంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయితే కొన్ని ఏమంటారమ్మా ఇంటర్లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఏంటో చెప్తానమ్మా. ఎక్స్పోర్ట్స్ అనే టర్మ్ ఎక్కడ మాత్రమే కనిపించింది ఇప్పటి వరకు? ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, ఎక్కడ కూడా రాసుకోవాలి. ప్రోడక్ట్ మెథడ్లో కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ రాయండి. ఓకేనమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ కనిపించింది? ప్రోడక్ట్ మెథడ్. కానీ క్లోజింగ్ స్టాక్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్లో కూడా ఒక పార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఒక క్లోజింగ్ స్టాక్, ఒక ఎక్స్పోర్ట్స్, ఈ రెండింటిని ఏ మెథడ్ కిందికి వస్తుందో చెప్పాలి. చెప్పడమ్మా. రెంట్ అంటే ఏ మెథడ్లో అప్లై చేయాలి? మెథడ్ ఇన్కమ్ మెథడా, ప్రోడక్ట్ మెథడా, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడా? ఓకే. ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్, అవుట్పుట్, వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీ, కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే. ఎక్స్పోర్ట్స్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్, ప్రోడక్ట్. క్లోజింగ్ స్టాక్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్. ఓకే మేడం, ఏది ప్లస్ చేయాలి, ఏది అన్ని ప్లస్లే ఉంటాయమ్మా ఒక ఇంటర్మీడియట్ దాంట్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి? ఇంపోర్ట్స్. మిగతావన్నీ ప్లస్సే. మీరు ఏ హెడ్డింగ్ కింద పెట్టినా ఆన్సర్ అదే వస్తుంది. కాబట్టి హెడ్డింగ్ టైటిల్ కింద కాకుండా అన్ని ప్లస్లు పెట్టుకొని రాసేసుకోండి. ఇట్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్. ఓకే మేడం, ఇది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరో అర్థం కాలేదు మేడం, ఇది డిఫర్డ్ రెవెన్యూనా, అంత థింక్ చేసి మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా ఏం చేస్తాం? ప్లస్సే చేస్తాం. ఏది మాత్రమే మనకు లెస్ అవుతుంది? ఇంపోర్ట్స్ అనేది ఏ మెథడ్ కిందికి వస్తుంది? ఏ మెథడ్లో రాదు. కాబట్టి అక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏ మెథడ్లో ఉందో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సక్సెస్ఫుల్లీ వీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద ఫార్ములా రిలేటింగ్ టు దిస్ మా. ఎస్. లాస్ట్ ఫార్ములా, గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ డిస్పోజబుల్ అమ్మా? రెడీ టు యూజ్. ప్లీజ్, వాట్ ఈస్ డిస్పోజబుల్? రెడీ టు. ఏ ఇన్కమ్? గ్రాస్ నేషనల్. గ్రాస్ నేషనల్ కాబట్టి జిఎన్పి. ఏమి ఇవ్వకపోతే మార్కెట్ ప్రైసే కదమ్మా. జిఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్. ప్లీజ్, జిఎన్పి అంటే మొత్తం కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనా, ఒక ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనా? ఒక కంట్రీ వేరే కంట్రీకి ఏమైనా ట్యాక్సెస్ పే చేయాలనా? ట్యాక్సెస్ పే చేయాలి. సో కాబట్టి మైనస్ పర్సనల్ ట్యాక్సెస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటే మనం యాడ్ చేయాలి. NCTROW. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? NC. మన కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరే కంట్రీకి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇస్తామా లేదా? వేరే కంట్రీ నుంచి మనకు కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటామా లేదా? ఎస్. ఇది మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఒక కంట్రీ, ఒక టోటల్ కంట్రీ, వాట్ ఇట్ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఇట్ విషెస్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ ద టోటల్ GNP. ఇట్ హ్యాస్ టు
pays some mandatorily current transfers to other countries and has to receive transfer receipts from other countries. NCTROW. Okay, Nama. What becomes the formula for the gross national disposable income? GNP at market prices plus NCTROW. What is the full form of NCTROW? Current transfers from rest of the world minus current transfers to rest of the world. ఒకవేళ నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అయితే ఏం రాయాలి చెప్పండి అమ్మా? సేమ్ కాదుమా, ఈ ఫార్మాట్లో చెప్పండి అమ్మా. కాదుమా, ఎన్ఎన్పి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ప్లస్ NCTROW. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? లేదా ఈ రెండింటిని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా? ఎలా ప్లీజ్? NNDI is equals to ఏంటి? గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. దీస్ త్రీ ఆర్ సిమిలర్. గ్రాస్ నెట్ కాబట్టి ఏంటి? మైనస్ డిప్రిసియేషన్. అదర్వైజ్ ఎలా రాయొచ్చు? GNDI is equals to NNDI ప్లస్ ఏంటి? డిప్రిసియేషన్. NNDI ఫార్ములా ఏంటి? NNP అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ప్లస్ NCTROW ప్లస్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఓకే, ఒక కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ మనీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటేమా, ఈవెన్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్ ఆల్సో టు బీ కన్సిడర్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిసిప్ట్ యూ ప్లీజ్ యాడ్ ఇట్ మా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పేమెంట్ సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ మా. ఓకే, up to this. Okay children? Yes. And let's go to the problems. Just 5 problems I have taken where there is necessary for you to concentrate. Please, the first problem, calculate what they are asking ma, gross national disposable income and personal income. ఇటునే కదా అడిగింది. ఎస్ ప్లీజ్, ఎప్పుడైతే ఇస్తారో మీరు ఫార్ములాస్ రాయండి. దాన్ని బట్టి విచ్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్, విచ్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ అనేది మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు? గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్? GNP అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ప్లస్ NCTROW. ఇంకోటి ఏం కనుక్కోమన్నారు? వాట్ ఈస్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఫార్ములా? చెప్పాను కదమ్మా, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఫార్ములాని తీసుకోవద్దండి. ఏం తీసుకోమన్నాను? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుందాం. ఈ డేటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అవుట్ మా. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్. దేనికి యూజ్ అవుతుంది? టు కన్వర్ట్ డొమెస్టిక్ ఇంటూ నేషనల్. నెట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ బై ద గవర్నమెంట్, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్, ప్రైవేట్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. NDP అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు కదమ్మా. ఏమిచ్చారు? కాన్సెప్ట్. ఓకే, నేషనల్ డెట్ ఇంట్రెస్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్, కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, డిప్రిసియేషన్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీదే కదమ్మా డిప్రిసియేషన్ అప్లై అవుతాం. ఓకే, యూసేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది? డిప్రిసియేషన్. కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ ఆర్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ CFC అని కూడా ఇస్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఏమి ఇస్తారమ్మా? CFC. అలాగే డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్ అన్నారమ్మా. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది, గుర్తుందమ్మా? ఎస్, ఏంటమ్మా? నేషనల్ ఇన్కమ్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. కరెక్టే కదా? ఎస్, చూద్దాం. డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అక్రూయింగ్ టు గవర్నమెంట్, రిటైన్డ్ అర్నింగ్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్ అంటే కార్పొరేట్ సేవింగ్స్ ఆర్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్సే కదమ్మా. ఎస్, డేటా ఏమి ఇచ్చారో అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్కి ఫార్ములా ఏంటి? GNP అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ప్లస్ NCTROW డైరెక్ట్గా ఉంది. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్, GNP అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఉందా? ఏ దాంతో కనుక్కోవచ్చు? NDP అట్ మార్కెట్. రెండు సేమేనా? నో. ఎలా రాయాలి? NDP అట్ మార్కెట్ ప్రైస్. చెప్పండిమా. మార్కెట్ ప్రైస్, ప్రోడక్ట్. ఓకే, గ్రాస్ నెట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ డిప్రిసియేషన్, డొమెస్టిక్ నేషనల్ ప్లస్ NFI. కరెక్టేనమ్మా? ప్లస్ ఏంటి? NCTROW. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ఓకేనమ్మా? and we have substituted already. Please write
What is the NDP at market prices ma? 800 plus what is it ma? Depreciation enta ma? 50 and plus of minus 50 minus plus 50 minus 50 gets cancelled. What is the value amma? 800. Okay nama? Yes. What is the next one amma? Personal income. Personal income ki 3 formula ఏం అప్లై చేసామా? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి 3 ఫార్ములాస్ ఇచ్చాము, గుర్తుందమ్మా? ఎస్. ఏవి? పర్సనల్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవాల్సిందే పర్సనల్ ఇన్కమ్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అప్లై కాదు. ఓకే. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఇచ్చారా లేదా కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దామా? ఓకే రైట్. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. పర్సనల్ ఇన్కమ్కి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ కనుక్కుందాం. ఏం కనుక్కుందాం? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. తర్వాత ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామమ్మా. వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం తీసుకుందామమ్మా? వాట్ కెన్ బీ కన్సిడర్డ్ ప్లీజ్? నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మైనస్ డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్. అమ్మ ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇచ్చారా? ఏ డేటా ఇచ్చారు? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్ట్. రెండు సేమేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ minus indirect taxes subsidies they give separately or they have given net indirect taxes? Over no ma? Yes. Have they given domestic income to the government directly or parts of it? Directly. Minus domestic income to government. Have they given transfer payments directly or parts of it? Part. What they have given ma? Current transfers by the government, net current transfers from rest of the world plus interest on national debt. Okay na ma? Yes. And we can substitute the values. May I know the value of NDP at market price ma? 800. NFIA plus of minus 50 is minus indirect taxes. Okay, I'll show. Net indirect taxes entama? 110. 110. Okay nama? Yes. What is domestic income to the government amma? Domestic income accruing to the government please? 70. Okay. Transfer payments మొత్తం ఎంతో చెప్పండి అమ్మా. Current transfers by the government 40. National debt interest 80 120. అలాగేమో retained net current transfers from abroad 100. 220 plus minus 70 plus 220. May I know the answer please? ఎంతమ్మా? 790. What is 790? Private income is equals to 790 minus what is corporate taxes? What is corporate taxes? 60. What is undistributed profits? 10. Minus 60 minus 10 is equals to 7. ఇలా చేసుకుంటే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. దాన్ని అలాగే ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ పోతే చాలా క్లమ్సీగా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకే చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అనే క్లారిటీ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా? ఎస్. ఓవర్. అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మా? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ తెలిస్తే పర్సనల్ ఇన్కమ్ కనుక్కోవచ్చామా? వాట్స్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్? మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ అండ్ if you are able to calculate the personal income, is it possible to calculate the personal disposable income? Yes, personal income minus personal. So key part ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఫార్ములా అప్లై కాదు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్. సో డేటా అనేది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అన్నా ఇచ్చి ఉండాలి, గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో అన్నా ఇచ్చి ఉండాలి. చూద్దామమ్మా. ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఎన్డిపి అక్రూయింగ్ టు విచ్ సెక్టర్? ప్రైవేట్. అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ డేటా తీసేసుకోవచ్చు కదమ్మా? ఎస్. ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారమ్మా, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఎస్ అన్నమ్మా. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ప్రాపర్టీ టు గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఏది తీసుకుందాం? డైరెక్ట్గా ప్రైవేట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ తీసుకోవచ్చు కదమ్మా? ఎస్. అంటే ఇప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్. తర్వాత ఫ్యాక్టరీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ అన్నాడా, ఎన్ఎఫ్ఐ అన్నాడు? ఫ్రమ్ అయితే ఏం చేయాలి? ప్లస్ 2 ఇచ్చుంటే మైనస్. Consumption of fixed capital, depreciation, current transfers from rest of the world, transfer payments, corporation taxes, corporate taxes. Okay nama? Yes. Inka factor income to abroad, from abroad they have given separately. Current transfers from government administrative department anna, current transfers from the government anna okate kadamma? Right. Direct taxes paid by the
households, that is nothing but personal taxes, national debt interest, transfer payment, savings of corporate sector అంటే సో చెప్పండి అమ్మా. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ మనం తర్వాత చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్? ఇక్కడ ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అక్రూయింగ్ టు ఎవరికి? ప్రైవేట్ సెక్టర్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ప్లీజ్? ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఎన్ఎఫ్ఐఏని డైరెక్ట్గా ఇచ్చారా? నో. ఎలా ఇచ్చారు? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ మైనస్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చారా? నో. 3 సపరేట్గా ఇచ్చారు. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ నెట్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ నేషనల్ డెట్. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. అంతే కదమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. చూద్దాం. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అక్రూయింగ్ టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంత? 300 ప్లస్ ఏమని చెప్పాం? ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ టు అబ్రాడ్. ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ఎంత? 20 మైనస్ టు అబ్రాడ్ ఎంత? 30 మైనస్ 30. 3 ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సే కదమ్మా ఉండేది. వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ 15, 40, 55, ఇంకా అమ్మ 5, 16 కదమ్మా. ఎస్. ఎంత అవుతుందమ్మా? ఎంత? 350. వాట్ ఈస్ 350? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్. ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ నుంచి ఏం కనుక్కోవచ్చు? పర్సనల్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పర్సనల్ ఇన్కమ్? ప్రైవేట్ ఇన్కమ్ మైనస్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ 350 minus what is the corporate taxes? 25 minus what is undistributed profits? 80 minus 105. Correct enama? Minus 20 minus 80 edo okati entamma 245. What is the personal disposable income? Personal income minus personal taxes 245 minus entamma direct taxes 20. సో ఇంకా మిగతా డేటా మనకు అవసరం లేదు. ఎస్ అనమా? లేకపోతే ఆ డేటా ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది మనకు ఒక కన్ఫ్యూజన్గా ఉండేది. సో ప్లీజ్ కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఫార్ములే అండ్ యూ జస్ట్ రైట్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఫార్ములా అండ్ దెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇట్స్ వాల్యూస్. ఓకేనమ్మా? దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఐడియా ఉంది కదమ్మా? ఎస్. ఇచ్చిన డేటాలో ఫస్ట్ నంబర్స్ ఏంటో నాకు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ 1500 crores? వాట్ ఈజ్ ఇట్ మా? నామినల్ జీడి. 1200 crores ఏంటి? ఏం కనుక్కోవచ్చు? ఇన్ఫ్లేషన్. వాట్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్? వాట్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ వాల్యూ? 300. సరిపోయింది కదా. ఒకవేళ జీడిపి డిఫ్లేటర్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? నామినల్ జీడిపి బై రియల్ జీడిపి ఇంటూ 100. 1500 by 1200 ఇంటూ 100 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 125. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్? 25%. సరిపోయిందమ్మా? జీడిపి డిఫ్లేటర్ సరిపోయిందమ్మా? ఎంత పర్సంటేజ్? 25%. ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏ ఇయర్ అమ్మా? ఎంత వచ్చింది? 125% ఇస్ ద జీడిపి డిఫ్లేటర్ అండ్ 25% ఇస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. రైట్. అజ్యూమింగ్ జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఏ ఇయర్ అమ్మా? 1920. 1819లో ఎంత ఉంది? 125. 1920లో ఎంత ఉంది? 140. 2018-19 ఎంత? 125. 2019-20 ఎంత? ఇది సక్సెసివ్ ఇయర్సే కదమ్మా? ఎస్. 2 సక్సెసివ్ ఇయర్స్ ఇస్తే పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? x2 మైనస్ x1 బై x1 ఇంటూ 100. అంటే నంబర్స్లో చెప్పండి. 140 మైనస్ 125 బై 125 ఇంటూ అంతేనమ్మా? సంథింగ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. దీనికోసం మరి మనం ఫార్ములాస్ని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఇన్ ద ఇయర్ అదంతా రాయకండి, మరి ఇంక వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఓకేనా? ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మా? టు ఎనీవన్? అమ్మా ఏమ్మా ఏమైనా చెప్తున్నారా? స్లో అయిందా? ఫాస్ట్ అయిందా? ఇదొక్క స్లో, నాట్ రిక్వైర్డ్ దిస్ మచ్. ఓకే రైట్ మా. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. పర్చేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్లీజ్. ఏ మెథడ్? సేల్స్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్. డిప్రిసియేషన్ ఆల్ అన్ని మెథడ్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓపెనింగ్ స్టాక్,
closing stock, product method, expense. Excise duty, direct tax or indirect tax? Indirect tax can be used in all methods. Intermediate consumption, product method. So concept is given in which aspect ma? Product method ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? GVA at market prices or GDP at market prices, sales plus change in stock minus 450 plus ఎంతమ్మా? 30, 480 minus 40, 440 ఏంటమ్మా? మైనస్ 200. ఎంత? ఎందుకు ఇది తీసుకోవాలంటే పర్చేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తీసుకోవచ్చా? ఎందుకు మా? దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఇన్. And let us see what they are asking us to find out ma. NVA at factor cost. What is NVA at factor cost ma? We are having information in GVA at market prices, gross net minus depreciation, value added minus indirect taxes plus subsidy. Indirect taxes బదులు ఏ డ్యూటీ ఇచ్చాడు మా? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. సబ్సిడీస్ ఇచ్చారా? నో. ఇఫ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ 0. ఓకేనమ్మా? ఓవర్. నెక్స్ట్, I have not given this. It is totally not possible to be asked in the examination ma. Okay, right. Next, GDP at market price and mixed income kanukomanaru. It's important ma. Compensation of employees comes under. Okay, depreciation, all, rent, interest and profit income method. NDP at factor cost is a concept. Concept ఇచ్చారంటే ఏదో ఇంటర్నల్గా మిస్ చేస్తుంటారు. ఎస్ఐనోమా. సబ్సిడీస్, ఆల్, net factor income from abroad, all, indirect taxes, all. That's it no ma? Yes. అంటే ఇది ఏ మెథడ్లో ఉంది? ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇన్కమ్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ మా? ఇన్కమ్. మనం గివెన్ ఏం రాయాలి? ఇన్కమ్ మెథడ్ అనగానే ఫార్ములా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ డేటా దే హ్యావ్ గివెన్. ఎస్ ఆర్ నో మా? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1450. అలాగే కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ 810. ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ బదులుగా ఏమి ఇచ్చారమ్మా? రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్. ప్లీజ్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ నోమా. 1450, 1450, కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీ 810, ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. Have they given mixed income? No. ఏం కనుక్కోవచ్చు? మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ just by substituting the values. Mixed income is equals to 187. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇంకా ఏమైనా కనుక్కోమన్నారా? మిక్స్డ్ ఇంకేం కనుక్కోమన్నారు? జీడిపి అట్ మార్కెట్. వాట్ ఈస్ జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్? ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో ఉంది? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కా ప్లస్ డిప్రిసియేషన్, డొమెస్టిక్ plus indirect taxes minus just substitute the values. Okay nama? Can you understand ma? Yes. Last one amma, calculation kavala ma. Okay, compensation to employees income method. Factor income from abroad, or net indirect, or profit income, private final consumption expenditure, net domestic capital formation, consumption of all, rent, income, interest, income, expenditure, final consumption expenditure, income, employers contribution to the provident fund, income. కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్లో ఒక పార్ట్ మరి సపరేట్గా యాడ్ చేయకండి. ఓకే, అలాగే రెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్ కూడా ఇచ్చాడు, మరి ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ కూడా ఇచ్చారు. 2 సార్లు తీసుకుందామా? మీరు దాన్ని 3 సమ్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది, చూడొచ్చు. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ మెథడ్ ఉంది, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ ఉంది. సో యూ ప్లీజ్ డివైడ్ ద పేజ్ ఇంటూ 2 ఫార్మ్స్ అమ్మా. ఇన్కమ్ మెథడ్ ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాంపెన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్ ప్లస్ ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్. Okay, may I know the values of compensation of employees ma? 1200 and operating surplus ma 1820 అంటే 3020 వస్తుంది. ఎస్ అన్నమా? రైట్. ఇంకా ఏముందమ్మా? మిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఎంత? 3720. కరెక్టేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్.
ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా. రైట్. జీడిపి అట్ ఏంటి? మార్కెట్ గ్రాస్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ప్లస్ అమ్మ ఎక్స్పెండిచర్లో ఇది ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు, గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు. ఏం తీసుకోవాలి? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఏమేమి యాడ్ చేయాలమ్మా? ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకమ్మా గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్లో ఏం తీసుకోవాలి? నెట్ డొమెస్టిక్ ఇచ్చాడు అంటే ఏం చేయాలి? గ్రాస్ డొమెస్టిక్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ కావాలా నెట్ కావాలా? గ్రాస్. కానీ దేంట్లో ఉంది? నెట్. అంటే ఏం చేయాలి? ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ ఎక్కడుంది? ఓకే, కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ప్లస్. సరిపోయిందమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ ఏముంది? నెట్ ఎక్స్పోర్ట్. వాట్ ఇస్ ద నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్? ప్లస్ 30 ప్లస్ చేస్తే సరిపోతుంది కదమ్మా. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు ఫార్ములా రాస్తారమ్మా. మరి ఫార్ములా దాని కింద వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఫార్ములా రాసేసి డైరెక్ట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ వేసేయచ్చు. ఎందుకంటే దాని ఎదురుగా దాని వాల్యూస్ ఇచ్చారు. మరి దాని వాల్యూస్ రాసుకుంటూ ఇంకూ టైము రెండు వేస్ట్ చేయకండి. ఓకే. ఎస్. కెన్ యూ గెట్ దిస్ మా? ఎస్. ఏం కనుక్కోమన్నారు? నేషనల్ ఇన్కమ్. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? ఎన్ఎన్పి అట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో ఉంది? ఎన్డిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐ. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దేంట్లో ఉంది? బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎన్ఎన్పి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మీకు 2 వాల్యూస్ సేమ్ వస్తే ఇన్ఫరెన్స్ పెట్టి ద వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండర్ బోత్ మెథడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఒకవేళ ఈక్వల్ రాకపోతే దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఎందుకు ఏంటి అని మీరు రీజన్ రాయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. మీ ఇన్ఫరెన్స్ మాత్రం పుటప్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓవర్. నెక్స్ట్ మా, దట్స్ ఇట్ మా. సక్సెస్ఫుల్లీ వీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ విచ్ చాప్టర్ మా? నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్. ఓకే ప్లీజ్ మా. దీంట్లో థియరీలో అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నది మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. రైట్. వరల్డ్లో దీని సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు యునైటెడ్ నేషన్లో. ఇండియా వచ్చేసి నేషనల్ అకౌంట్ స్టాటిస్టిక్స్ సపోర్టెడ్ బై నేషనల్ అకౌంట్స్ డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ అండ్ ఆల్సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. బేస్ ఇయర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కూడా మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామమ్మా? 2011-12ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు మనం దేంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం అంటే ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మా? మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ కదమ్మా. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ దేని మీద వేస్తామమ్మా? ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ మీద వేస్తాము, ప్రోడక్ట్ మీద వేస్తాం. సబ్సిడీస్ కూడా దేని మీద వేస్తాం? ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ మీద ఇస్తాం. ఫార్మర్స్కి సబ్సిడీ ఇస్తే ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీసే కదమ్మా. 1 రూపీ కిలో రైస్ ఇస్తే ప్రోడక్ట్ సబ్సిడీ ఇస్తానమ్మా. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ బదులుగా ఏ వర్డ్ తీసుకొచ్చాం? బేసిక్ ప్రైసెస్. ఏం తీసుకొచ్చాం? బేసిక్ ప్రైసెస్కి ఫార్ములా ఏంటి? మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ కాకుండా ఓన్లీ ప్రోడక్టే తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఆ ట్యాక్సెస్ అన్నీ కూడా మనం క్యాస్కాడింగ్ ఎఫెక్ట్ లేదు కాబట్టి ప్రోడక్ట్లోనే అన్ని ట్యాక్సెస్ ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ని ప్రోడక్ట్ ట్యాక్సెస్ని సపరేట్గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏమంటాం? ట్యాక్సెస్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సబ్సిడీ ఆన్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. దిస్ ఇస్ ద అమెండ్మెంట్ అమ్మా. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. కంపల్సరీగా ఇది చూసుకొని వెళ్ళండి. దట్ ఈస్ రీజనల్ ఇన్కమ్. మేడం కంట్రీ లెవెల్లో సిస్టమ్ నేషనల్ అకౌంట్ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. ఒక స్టేట్ లెవెల్లో చూసుకునే దాన్ని ఏమంటాము అంటే రీజనల్ అకౌంట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? దీన్నే మనం నెట్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఎన్ఎస్డిపి అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎన్ఎస్డిపి. రైట్. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వీళ్ళని ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు అంటే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్. ఏ సెక్టర్స్ మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్ అంటే యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర మాత్రమే
ఉంటుందా? ఓన్లీ పార్లమెంట్ చుట్టే ఉంటాయా? నో. ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఆపరేట్ అవుతుందా లేదా? రైల్వేస్ కావచ్చు, బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓనర్షిప్పే కదమ్మా ఉండేది. ఎస్, దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ అట్ స్టేట్ అండ్ దే ఆర్ జనరేటింగ్ దేర్ ఇన్కమ్ అట్ స్టేట్, అవునా కాదా? బట్ దిస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు స్టేట్, అవునా కాదా? ఇలాంటి సెక్టర్స్ని ఏమంటాం? సూప్రా రీజనల్ సెక్టర్. దీస్ ఇన్కమ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేటర్. దిస్ ఇన్కమ్ విల్ బి రీడిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్, బట్ దిస్ సెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ applicable to any of the state government or any of the union territories. Okay nama, and we call this sectors as which sectors ma? Supra regional sectors. Okay nama. SBI state wise bank ama national wise? National wise. Any of the banking, any of the insurance companies, national oriented, right? Okay, railways, banking, everything we can take, and we call them as which sectors amma? Supra regional sectors. Concepts I had explained each and every concept amma, no need to bother. Differences అడిగినా కూడా మీరు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఫేసెస్ కూడా నేను ఇచ్చాను, మీరు క్లారిటీగా చూసుకోవచ్చు. మీరు ఒకసారి ఇది ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. అలాగే దీంట్లో యూస్ఫుల్నెస్ అనేవి సింపుల్గా మీరు ఏవైతే ఈజీగా ఉంటాయో ఒక 6 పాయింట్స్ని కంప్లీట్ ముందే టిక్ పెట్టుకోండి. ఆ 6 పాయింట్స్ని మాత్రమే రిపీట్ చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా? అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్చువల్ డిఫికల్టీస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పటికీ ఇండియాలో ఏది డెఫినేషన్ సరిగ్గా లేదు. ఎందుకు అంటేమా ఒక సెక్టర్లో ఒక మెథడ్ని కంప్లీట్గా మనం అప్లై చేయలేకపోతున్నాం. ఒకరి ఫైనల్ గుడ్ ఇంకొకరికి ఏమవుతుంది? ఇంటర్మీడియట్. సో దర్ ఇస్ నో అప్రోప్రియేట్ డెఫిషన్ అనేది లేదు. ఏది ఫైనల్ గుడ్ అనే డెఫినేషన్ కూడా సరిగ్గా లేదు. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ని కన్సిడర్ చెయ్యొద్దు అంటున్నారు, కానీ ఎక్స్పెండిచర్లో ఆ మనీని యూజ్ చేస్తామా లేదా? కాబట్టి దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో తెలియడం లేదు. మీరు కూర్చున్న బెంచెస్ కావచ్చు, ఈ పోడియం కావచ్చు, ఏదో ఇయర్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది, కానీ ఈ ఇయర్లో కూడా ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా? మరి ఈ గూడ్స్ని సర్వీసెస్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్, అవునా కాదా? అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, రిచ్ పూర్ అనే డిఫికల్టీస్ని డిక్రీజ్ చేయలేకపోతున్నాం. అలాగే వాల్యూ ఆఫ్ న్యూ గుడ్ అట్ విచ్ యువర్ ప్రైసెస్, కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్. టేక్ ద మెనీ ఆఫ్ ద మొబైల్స్ అనేవి రీసెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. మనం 2011-12లో అసలు ఈ మొబైలే ఉండదు. ఎస్ఆర్నోమా? అప్పుడు బేస్ ఇయర్ P0 Q1లో ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం? ఛాన్సే లేదు. అలాగే వాల్యూ ఆఫ్ ఏ సర్వీసెస్, గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అన్నీ కూడా ఎవరు దాన్ని కన్సిడరేషన్ చేయడం లేదు. ఓకేనమ్మా? తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? డేటా దొరకదు, దొరికిన డేటాని నమ్మలేము. ఎస్ఆర్నమ్మా? ఇనాడిక్వసీ ఆఫ్ డేటా అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ డేటా. ఎస్, ఎంతసేపటికి మనీ టర్మ్స్లోనే చెప్తున్నాం. ఈవెన్ పొలిటికల్ థింగ్స్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ద కంట్రీ, అవర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో విల్ ఎఫెక్ట్ ద కంట్రీ, అవర్ హెల్త్ ఆల్సో విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కంట్రీ. ఎంతసేపటికి మనీలో చెప్తున్నాం, కానీ నాన్ మానిటైజ్ సెక్టర్ కూడా ఉంది. ఎస్ఆర్నమ్మా? రైట్. అలాగే సెల్ఫ్ కన్సప్షన్ ఏమంటారమ్మా? మీరు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ రాసేటప్పుడు మీకు అసలు ఎటువంటి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వకున్నా యుల్ బి రైటింగ్ వన్ కాలమ్, ఏమంటామా? సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీస్. రాస్తారా లేదా? యూ డజంట్ అరైజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ కాలమ్, బట్ రాస్తామా లేదా? టాక్సేషన్ అంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ కూడా పే చేస్తామమ్మా, కానీ మనం ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తామని మళ్ళీ ఎక్కడైనా పోస్ట్ చేస్తున్నామా? నో. కాబట్టి ఆ కాలమ్ని ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటేమా, మీరు అవుట్ సైడర్స్ మాత్రమే కాదు, సెల్ఫ్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి, లేకపోతే అండర్ ఎస్టిమేషన్ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? యూ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్, ఫార్మర్స్ ఉంటారమ్మా, టోటల్ వచ్చిన ప్రొడక్షన్ని సేల్స్ చేస్తారా? నో. ఏం చేస్తారు? సెల్ఫ్ కన్సెప్షన్ కావచ్చు, సీడ్స్ కోసం కావచ్చు, డిఫరెంట్ పర్పసెస్ శాంపిల్స్ కోసం కావచ్చు, అది మార్కెట్లో సేల్ అవ్వదు. అప్పుడు అండర్ ఎస్టిమేషన్ అవుతుందా లేదా? సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ నాట్ ఓన్లీ మార్కెటబుల్ సర్ప్లస్, ఏం కూడా తీసుకోవాలి అంటేమా సెల్ఫ్ కన్సెప్షన్ని తీసుకోవాలి. ఈ డేటా దొరకడం లేదు. ఓకేనమ్మా? చాలా మంది రికార్డ్ చేయరు, ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే ఇల్లిటరసీ వల్ల కావచ్చు, దే డోంట్ రికార్డ్. కాబట్టి మనకి డేటా దొరికే ఛాన్స్ లేదు. రైట్. ఎవరు ఏ సెక్టర్లో జాబ్ చేస్తున్నారనే క్లాసిఫికేషన్ ఇండియాలో సరిగ్గా లేదు. అలాగే డిప్రిసియేషన్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10లో డిప్రిసియేషన్ మనం పెట్టామమ్మా, ఇంతకుముందు 6 స్టాండర్డ్. ఇప్పటికీ కూడా ఏదైతే డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చామో అది 100% కరెక్టేనా? జస్ట్ అన్ ఎస్టిమేషన్, అవునా కాదా? ఒక క్రోర్స్లో ఉన్న అమౌంటే జస్ట్ ఎస్టిమేషన్లో ఉంది. అలాగే డబల్ కౌంటింగ్ ఆర్ డబల్ ఎస్టిమేషన్ ఆర్ డూప్లికేటింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్, దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. ఈ 2 కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఒకవేళ పైన ఆన్సర్ అడిగితే జస్ట్ ఎనీ 6 పాయింట్స్ని కంప్లీట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? ప్రాబ్లమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాము. ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అంటే ఏంటి అంటేమా, అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ క్లాసిఫికేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద SNA ఏం తీసుకోవాలి? అన్ని సెక్టర్స్ని తీసుకోవాలి. అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, అంటే ప్రైమరీ సెక్టర్ కావచ్చు, సెకండరీ సెక్టర్ కావచ్చు, టెరిషరీ సెక్టర్. ఏ సెక్టర్లో తీసుకున్నా మీరు బయట సేల్ చేసేది మాత్రమే కాకుండా ఏం తీసుకోవాలి? ఓన్ కన్సెప్షన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? దీన్ని ఏమంటాం? ప్రొడక్షన్ బౌండరీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? Production boundary should include not only the marketable surplus value but also the self-consumed or used in the self-production. Okay, nama? Like that you can take any of the examples. Self-occupied properties kavachu, ఏమంటారమ్మా, factors of production used in the further production process ఇలా ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా?
ప్రొడక్షన్ బౌండరీ, సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్, డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్, ఈ 3 ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. కంపల్సరీ యూ కెన్ గెట్ 1 కాన్సెప్ట్ ఇన్ దట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ఆల్ ద ఏరియాస్ వీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మా. నేను ఏవైతే చెప్పానో అవన్నీ కూడా మీకు ఫాస్ట్ ట్రాక్లో పెట్టాను. ఓకేనమ్మా? ఎస్, మీరు మరి టైం రికార్డ్ చేసుకోవడానికి అంటే నోట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ పెట్టాము. హ్యావింగ్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ. డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్, పర్సనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్కమ్కి ఇచ్చిన 3 ఫార్ములాస్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయమ్మా. మీరు ఒకసారి లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాని చూసుకోవచ్చు. వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అనేవి కూడా ఇచ్చాము. ఓకేనమ్మా? మెథడ్స్ వైజ్గా కూడా ఇచ్చేసాము. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ చిల్డ్రన్. దట్స్ ఇట్. సక్సెస్ఫుల్లీ వీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మా. ఎస్, successfully we had completed the first chapter, that is national income accounting, right? సో మొత్తం టోటల్గా వద్దు అంటున్నారు కాబట్టి నేను ఫార్ములా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 25 minutesలో ఈ చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేస్తానమ్మా. ఎస్, రైట్. కినీషియన్ థియరీ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ నేషనల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? కినీషియన్ థియరీ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్, రైట్. ఇక్కడ మనం ఎన్ని మోడల్స్ చదువుకోబోతున్నామంటే 3 మోడల్స్ అమ్మా. ఎన్ని మోడల్స్ మా? 3 మోడల్. 2 sector model, 3 sector model, 4 sector model. 2 sectors లో మోడల్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటారు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఉంటారు. 3 సెక్టర్లో ఎవరు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటారు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ ఉంటారు. 4 సెక్టర్లో ఎవరు ఉంటారు? హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటారు, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఉంటారు, గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఎవరు ఉంటారు? ఫారిన్. మేడం ఫారిన్ ఎవరు అయి ఉండొచ్చు? ఫారిన్ హౌస్ హోల్డ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఫారిన్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఫారిన్ గవర్నమెంట్ అయి ఉండొచ్చు. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ మోడల్స్ ఎందుకన్నాము? 2 sector మోడల్, 3 sector మోడల్, 4 sector మోడల్. 2 sector మోడల్లో ఎవరు ఉండరు? గవర్నమెంట్ అండ్ ఫారిన్ సెక్టర్. 4 sectorలో ఎవరు? 3 sectorలో ఎవరు ఉండరు? ఫారిన్ సెక్టర్ ఉండరు. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ఏ కాన్సెప్ట్లో అయినా ఈక్విలిబ్రియంలోనే మనం కనుక్కుంటాం. అండర్ కన్సెప్షన్లోను, అండర్ ప్రొడక్షన్లో కానీ, ఓవర్ కన్సెప్షన్ కానీ, ఓవర్ ప్రొడక్షన్లో కానీ వీ కెనాట్ ఫైండ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్విలిబ్రియం. వాట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిగేట్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై. అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఎవరు చేయాలి? బయ్యర్. డిమాండే కదమ్మా బయ్యర్ చేసేది. బయ్యర్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతుందా? ఇన్కమ్ ఇంకర్ అవుతుందా? Can we call aggregate demand as aggregate expenditure ma? Aggregate supply is also known as aggregate income. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదమ్మా? ఎస్. తర్వాత అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అయిపోయింది, అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్ మా. ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్తో చేయాలన్నా, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్తో చేయాలన్నా? కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు మా? రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్. ఏమనొచ్చు మా? రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. అగ్రిగేట్ సప్లై అంటే ఆల్రెడీ సోల్డా, ప్లాన్ టు సెల్లా? ప్లాన్ టు సెల్ కాబట్టి ఏమంటాం? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్మ్స్. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్మ్స్. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? ఓకే. ఏది లీకేజెస్, ఏది ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం కింద చూద్దాం. రైట్. హౌస్ హోల్డ్స్కి ప్లీజ్, హౌస్ హోల్డ్స్ చేసే ఎక్స్పెండిచర్ ఏముంటుంది? 2 expenditure, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్. కన్జప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ బై ద హౌస్ హోల్డ్స్. ఓకే, వాళ్ళు కన్జప్షన్ కోసం చేసుకుంటారు ఏదైనా సరే. బిజినెస్ ఫర్మ్స్ చేసే ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇస్ ఇట్ రైట్ మా? వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ నోన్ యాజ్ మా? కన్జప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఫర్మ్స్. అదే 3 sector మోడల్ అయితే కన్జప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడమ్మా consumption expenditure of the households, investment expenditure of the business firms, government expenditure plus foreigners ఇక్కడ ఏమంటాం? exports minus imports. ఓకేనమ్మా? what is the aggregate demand in the 2 sector model? C plus I. 3 sector model C plus I plus G. 4 sector model C plus I plus G plus X minus M. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ని మనం ఏం చేస్తాం? కన్జప్షన్ ప్లస్ ఏవి, కరెక్టేనమ్మా? గవర్నమెంట్ లేదు కాబట్టి ట్యాక్సెస్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ని ఏం చేస్తాం? కన్జప్షన్, సేవింగ్స్, ట్యాక్సెస్ కూడా పే చేయాలన్నా లేదా? ఎస్, కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఏమైనా డౌట్ అమ్మా? గుర్తుందా? కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏం చెప్పాం? కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ప్లస్ అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ సేవింగ్సే కదా అంటాము. కార్పొరేట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని మనం కన్సెప్షనే కదా చేస్తాము. ఓకే, సరిపోయిందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్మ్? ఇంకా అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద 3 sector మోడల్ C plus S plus T. కన్సెప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్. 4 sector మోడల్లో
ఎవరైనా ఇంతే కదమ్మా, ఫారినర్స్ అయినా ఇంతే కదా, ఓకేనా? ఎస్. What is the aggregate demand in the 2-sector model? C plus I. 3-sector C plus I plus G. 4-sector C plus I plus G plus X minus M. Aggregate income in the 2-sector model C plus S. 3-sector C plus S plus T. 4-sector C plus S plus T. Okay nama? At equilibrium. Equilibrium ante ఏ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి? Aggregate demand is equals to aggregate X. Aggregate demand is equals to aggregate supply over ma చెప్పండి. C plus I is equal to C plus S రెండుట్లో కామన్ C. I is equals to S. ఇక్కడమ్మా CC gets cancelled. I plus G is equals to S plus T. CC cancel ma. I plus G plus X is equals to S plus T minus M becomes plus M. Why you are writing M అనే దాన్ని కింద చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్తో అయిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? What is the equilibrium in the 2-sector model? I is equals to S. 3-sector I plus G is equals to S plus T. 4-sector model I plus G plus X is equals to S plus T plus M. Okay nama? Right. అయితే చిన్న కాన్సెప్ట్ లీకేజెస్ ఏమంటారమ్మా? లీకేజ్ ఇంజెక్షన్. అమ్మ ఆన్సర్ని సపరేట్గా చదవక్కర్లేదు, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీరు వింటే రాసేయచ్చు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై లీకేజెస్? అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా, ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా? అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆర్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, అవునా కాదా? ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. రైట్. దీనివల్ల మన నేషనల్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ మన డిక్రీజెస్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ మన అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది? అమ్మ కరెక్టేనమ్మా? The reasons which are responsible for the outflow of income are decrease in national income or decrease in aggregate demand. We call them as leakages. The reasons which are responsible for the inflow of income are increase in national income or increase in aggregate demand. We call them as injections. Okay nama? What are the examples? ఇక్కడ వచ్చేసి STM ఇందాక ఇక్కడ రాసాం కదమ్మా, STM రాసాం కదా, ఇక్కడ ఏం రాసాం? IGX. చూద్దాం, చెప్పడమా? ఇంపోర్ట్స్ అమ్మా. ఇంపోర్ట్స్ అంటే మనీ పేమెంటా, రిసిప్టా? ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటే పేమెంట్ అంటే అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమా, ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్? కాబట్టి ఇది లీకేజెస్సే కదమ్మా. రైట్. అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ మాత్రమే కాకుండా డిమాండ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ గుడ్స్ ఏమైపోతుంది? డిక్రీజ్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ట్యాక్సెస్ అమ్మా. రిసిప్టా, పేమెంటా? మీరు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ పేమెంట్ గవర్నమెంట్కి రిసిప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రైవేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మీ డిస్కషన్ ఉండాలి. ప్రైవేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్యాక్సెస్ రిసిప్టా, పేమెంటా? అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే లీకేజెస్సే కదమ్మా. ఎస్. సేవింగ్స్ అంటే మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఐడిల్ సేవింగ్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? మీరు సేవింగ్ చేసే కొద్ది కన్సెప్షన్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. ఇది కూడా ఏంటమ్మా? లీకేజ్. సేవింగ్స్ మీ దగ్గర పెడతారా, బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో పెడతారా? బ్యాంకింగ్ ఆర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ దేంట్లోైనా పెట్టచ్చు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? లీకేజ్. ఓకేనమ్మా? రైట్. చూద్దాం, ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల రిసిప్టా, పేమెంటా? రిసిప్ట్. ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా? మన గూడ్స్కి ఇంటర్నేషనల్గా డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెక్టేనా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మనలాంటి కామన్ పీపుల్కి ఏంటి? రిసిప్ట్. ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్కమ్. కరెక్టే, రిసిప్టే కదమ్మా, ఇంజెక్షనే కదా. రైట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంది, ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మన కంట్రీలో నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఏంటి? ఇంజెక్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఇంజెక్షన్స్ ప్లీజ్? IGX. వాట్ ఆర్ ద లీకేజెస్ ప్లీజ్? STM. ఓకే, ఐ ఇంజెక్షనే కదమ్మా, ఎస్ లీకేజ్. అంటే లీకేజెస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంజెక్షన్. I plus G ఆర్ ద లీకేజెస్, S plus T ఆర్ ద ఇంజెక్షన్స్, లీకేజెస్. ఎస్ అనోమా? ఇదేంటమ్మా? ఇంజెక్షన్స్, leakages. At equilibrium, not only aggregate demand is equals to aggregate supply, leakages is equals to injections. ఇంకా ఏం రాయొచ్చుమా? aggregate expenditure is equals to aggregate income. Realized income of the households is equals to expected income of the business firms. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. అయిపోయిందమ్మా. రైట్. ఇప్పుడు 2-sector మోడల్ తీసుకుందాం. ఏం తీసుకుందామా? 2-sector మోడల్లో వాట్ ఈజ్ మై అగ్రిగేట్ సప్లై? C ప్లస్ S. నథింగ్ బట్ ఇన్కమే కదమ్మా అనేది. మనం ఇన్కమ్ని ఏ లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము? Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ప్లస్ S అంటాం. ఏమంటారమ్మా? Y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ప్లస్ S. ఏ స్మాల్ క్వశ్చన్ టు ఆల్ మా. మై ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ కన్సెప్షనా, కన్సెప్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా? డిపెండెంట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ రాయాలి? LHS.
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇన్కమ్. ఎస్ అనమా. దీన్ని సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై, దీన్ని కన్సప్షన్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? What is the definition for the consumption function? The functional relationship between income and consumption is known as ఏంటి? Consumption function. దీన్ని ఈక్వేషన్ గా రాస్తామా? రిగ్రెసివ్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంది కదమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ bx. సారీ, bxఏ కదమ్మా. రైట్. చెప్పండి అమ్మా, డిపెండెంట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి? ఎల్హెచ్ఎస్. కన్సప్షన్ డిపెండెంటా, ఇన్కమ్ డిపెండెంటా? ఓకేనమ్మా. ఏది ఇండిపెండెంట్? ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ కన్సప్షనా? ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ కన్సెప్ట్ నో. కాబట్టి ఇక్కడ y రాయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ బీవై. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ మా? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బీవై, వేర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిగేట్ కన్సెప్షన్, ఏ అంటే అటానమస్ కన్సెప్షన్, బి అంటే స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్, ఎక్స్ అంటే వై అంటే ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా. అది కన్సెప్షన్ ఫంక్షన్ 2 మార్క్స్ అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బీవై. అయిపోయిందమ్మా. ఎస్. అలాగే S also depends upon income. మన income depends upon savings. Savings depends upon income. ఎప్పుడు డిపెండెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి? LHS. S is equals to F of I. S is equals to ఏం రాయొచ్చు? A ప్లస్ BY. కరెక్టేనమ్మా. ఇక్కడ ఏ అంటే అటానమస్ కన్సెప్షన్ అన్నాం, ఇక్కడ అంటే ఏ అంటే అటానమస్ సేవింగ్ అవుతుందా? అలా ఏబిసిడీలు రాసుకుంటూ పోతే లెటర్స్ సరిపోవు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం? S బార్. ఏమిటమ్మా? కాన్స్టెంట్ సేవింగ్స్ ప్లస్ ఏం రాస్తాం? స్మాలెస్ వై. ఓకేనమ్మా. ఎస్. సరిపోయింది కదమ్మా. ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద వై అమ్మా? వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎస్, సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై. దీన్నే ఏమని కూడా అన్నాం? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బీవై. బి అంటే ఏంటి? స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్. ఏమన్నామమ్మా? స్లోప్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ బార్ ప్లస్ స్మాల్ ఎస్ వై. ఓకేనమ్మా. ఇక్కడి వరకు క్లియరే కదా? ఓకేనమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు యావరేజెస్, ఇది టోటలే కదమ్మా. టోటల్ కన్సెప్షన్, టోటల్ సేవింగ్స్. ఇప్పుడు యావరేజ్ కనుక్కుందాం. యావరేజ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మీరు వాట్ ఈస్ పీవీ రేషియో అంటే ఏం రాస్తారమ్మా? కాంట్రిబ్యూషన్ బై 2 డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఇస్తే ఏమి ఇస్తారు? చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై చేంజ్. సింగిల్ టైం పీరియడ్ ఇస్తే యావరేజ్ అనుకోండి, 2 టైం పీరియడ్స్ ఇస్తే మార్జినల్. మార్జినల్ అంటే స్లోప్ ఆర్ చేంజ్. ఏమనుకోవాలమ్మా? స్లోప్ ఆర్ చేంజ్. ఇక్కడ బి అంటే స్లోప్ అన్నామా లేదా? అక్కడ మార్జినల్ అనొచ్చు, లేదా ఏమనొచ్చుమా? చేంజ్. కాస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే చేంజ్ అంటాము, మ్యాథమెటిక్స్లో అయితే స్లోప్ అంటాము, ఎకనామిక్స్లో అయితే మార్జినల్ అంటాము. ఓకేనమ్మా. యావరేజ్. యావరేజ్ కన్సెప్షన్. కన్సెప్షన్ అంటే ఆల్రెడీ కన్జ్యూమ్డా ప్లాన్ టు కన్జ్యూమా? ప్లాన్ టు కన్జ్యూమ్. కాబట్టి యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ అనాలి. ఏమనాలిమా? యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్. యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? ప్రొపెన్సిటీ అనేది డిజైర్ కాబట్టి వదిలేయండి. కన్సెప్షన్ ఉంది, అవునా కాదా? యావరేజ్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్. సమ్ అంటే టోటలే కదమ్మా. టోటల్ ఏముంది? యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? కన్సెప్షన్. కన్సెప్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? కన్సెప్షన్ బై ఇన్కమ్. టోటల్ కన్సెప్షన్ బై టోటల్ ఇన్కమ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? అమ్మ, మీరు ఎప్పుడు రాసినా ఒక ఫార్ములాని మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. క్రాప్స్ బై రెయిన్స్. న్యూమరేటర్ షుడ్ డిపెండ్ అపాన్ డినామినేటర్. ఓకేనమ్మా. ఏది దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? న్యూమరేటర్ షుడ్ డిపెండ్ అపాన్ డినామినేటర్. అసలు ఈ ఫార్ములాకి ఛాన్స్ ఉందా? ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. ఓకే. ఒకవేళ నేను ఇన్కమ్ బై కన్సెప్షన్కి ఛాన్స్ ఉందా? నా ఇన్కమ్ నా కన్సెప్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? అప్పుడు నేను షాపింగ్లోనే ఉంటాను, బయటికి కూడా రానమ్మా. నేను ఎంత షాప్ చేస్తే మీ మేనేజ్మెంట్ అప్పుడు అంత ఇన్కమ్ ఇవ్వాలి, అవునా కాదా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, అవునా? ఎస్. మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ ఓరియంటేషన్లో ఒక ఫార్ములాని బిల్డ్ చేస్తున్నాము అంటే వై వీఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ న్యూమరేటర్ అండ్ వై వీఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ డినామినేటర్ అనే బేసిక్ నాలెడ్జ్ వీ షుడ్ గెయిన్. ఓకేనమ్మా. వాట్ బికమ్స్ అ ఫార్ములామా? యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ కన్సెప్షన్ బై టోటల్ ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా. యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్ అంటే ఏమవుతుంది? యావరేజ్ పక్కన ఏముంది? సేవింగ్. టోటల్ సేవింగ్స్ ఇస్ బై సేవింగ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. కరెక్టేనమ్మా. సో వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్? వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్? దానికోసం ఏ బట్టి ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ కన్సెప్షన్ టు టోటల్ ఇన్కమ్, ఆర్ వెన్ టోటల్ కన్సెప్షన్ ఈస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఇన్కమ్ వీ గెట్ యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్. అంతే. దానికోసం మరీ చదవకండి. ఓకేనమ్మా. రైట్. వాట్ ఈస్ యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్ అమ్మా? టోటల్ సేవింగ్స్ బై టోటల్ ఇన్కమ్. దాని డెఫినేషన్లో ఫామ్ చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా. ఓవర్. మార్జినల్ అంటే ఏం చెప్పాను? స్లోప్.
స్లోప్ అంటే మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 డెల్టా y బై డెల్టా x అంతే కదమ్మా. రైట్, చేంజ్ అప్లై చేయాలి కదమ్మా. రైట్, ఎంపీసీ వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? ఎంపీసీ మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్. కరెక్టేనమ్మా. మార్జినల్ పక్కన ఏముంది? కన్జప్షన్. చేంజ్ ఇన్ కన్జప్షన్. కన్జప్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా. యావరేజ్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ అంటే సి బై వై. మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్జ్యూమ్ అంటే డెల్టా సి బై డెల్. ఓకే, పీవీ రేషియో ఫర్ ఎ సింగిల్ టైమ్ పీరియడ్, కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఫర్ 2 టైమ్ పీరియడ్స్, చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై చేంజ్ ఇన్ సే. అక్కడ యాక్చువల్గా యావరేజ్ అండ్ మార్జినల్ అనే టర్మ్స్ని మనం మ్యాథమెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే చెప్తాము. ఓకేనమ్మా. అంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్కడైనా ఒకటేమా, టర్మ్స్ వాట్ వీ యూజ్ డిఫర్ ఫ్రమ్ వన్ సబ్జెక్ట్ టు అనదర్ సబ్జెక్ట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ మా? మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు సేవ్. ఏమవుతుందో చెప్పండమ్మా? డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై. ఓకేనమ్మా. రైట్, దీన్ని స్లోప్ అని చెప్పామా లేదమ్మా? ఎస్. ఇందాకేదో అన్నానమ్మా, ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని చెప్పాను? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బీవై. బి అంటే ఏమన్నాను? స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్. స్లోప్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ అంటే ఎంపీసీనా కాదా? కాబట్టి మీరు ఎక్కడ ఎంపీసీ వస్తే అక్కడ మీరు ఏ లెటర్ని యూజ్ చేయొచ్చు? బి అనే లెటర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా. ఎస్. ఏం కంప్లీట్ చేసామో చెప్పండమ్మా. వాట్ ఈస్ సీమా? C is equals to A plus BY. What is APC amma? C by Y. What is MPC amma? Delta C by delta Y. And it is represented by the letter B. Okay nama? Yes. What is S amma? S bar plus small sy. Slope of savings. S nama? APC is equals to APS is equal to S by Y, MPS is equals to delta S by delta Y. కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ లాజిక్ ఉంది. ఎస్, అదేంటో చూద్దాం. రైట్, Y is equal to ఏమన్నాం? C plus S. Consumption also depends upon income, saving also depends upon income. Dividing by Y on both sides. అప్పుడు ఏమవుతుంది? C by Y అంటే APC, S by Y అంటే APS, ఏపీసీ ప్లస్ ఏపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 1. అయిపోయిందమ్మా? ఎస్. అలాగే రెండు కూడా చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. అవునా కదా? వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద డెరివేటివ్స్. డి బై వై ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డివై ఆఫ్ సి ప్లస్ డి బై డివై ఆఫ్ ఎస్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. డి అన్న డెల్టా అన్న ఒకటే కదమ్మా. ఈక్వేషన్లో అయితే డెరివేటివ్ అంటాం, న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో అయితే డెల్టా అంటాం. ఓకే, డిసి బై డివై అంటే డెల్టా సి బై డెల్టా వై కదమ్మా. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? ఎంపీసీ ప్లస్ ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డివై ఆఫ్ వై ఎంత? 1. కరెక్టేనమ్మా? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం అర్థమైంది? ఏపీసీ ప్లస్ ఏపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఎంపీసీ ప్లస్ ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఎంపీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎంపీఎస్, ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ ఎంపీసీ. కరెక్టేనా? కరెక్టేనా? ఎస్. రైట్, ఓవర్ మా. ఒకే ఒకటి ఉంది, అది చెప్పేస్తే అయిపోయిందమ్మా. డైరెక్ట్గా మనం ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఎస్. రైట్, ఇప్పుడు నా ఇన్కమ్ అమ్మ. ఓకే, 0, 1000, 2000, 3000, 4000. ఓకే, నా కన్సప్షన్ ఎంత అవుతుంది? నా ఇన్కమ్ 0 అయితే చచ్చూరుకుంటానమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? ఏ ప్లస్ బీవై. నా ఇన్కమ్ ఉన్నా రాకున్నా ఐ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ పర్చేస్ ద నెసరీస్. ఆ నెసరీస్ ఎంత అనుకుందాం? 500. ఈ 500 ఏ అంటాం? 0 లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో మనం ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ కన్సప్షన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఏ. అటానమస్ కన్సప్షన్ అంటే ఏమిటమ్మా? అటానమస్ కన్సప్షన్. బి అంటే ఏంటి? స్లోప్ ఆఫ్ కన్సప్షన్. ఇక్కడ మనం స్లోప్ని ఎలా తీసుకుంటాం? కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటామా? కాన్స్టెంట్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్. ఇక్కడ నేను 0.75 తీసుకుంటున్నాను. ఎంత తీసుకుంటున్నానమ్మా? 0.75 ఇంటూ వై ఎంత? 0. 0.75 ఇంటూ 0 ఎంత? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 500 ప్లస్ 0.75 వై. కరెక్టేనమ్మా? ఎంత అవుతుందో చెప్పడమా? 1000 ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 1250. 2000 ఉన్నప్పుడు అమ్మ ప్రతిసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయకండి. 500 అన్నిట్లో కాన్స్టెంటే కదా. ఒక 1000కి ఎంత చేంజ్ అవుతుంది? 750. 1000కి 750 అంటే 500కి ప్లస్ 750 1250. ఇక్కడ మరి 1000 కదా యాడ్ అయింది. ప్లస్ 750 ఎంత? 2000 ప్లస్ 750 2750 3500. ఓకేనమ్మా? అలా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. y is equal to c plus s కదమ్మా. అప్పుడు s is equal to ఏమవుతుంది? y మైనస్ c మైనస్ 500 మైనస్ 250 మైనస్ 0 ప్లస్ 250
ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఈ వాల్యూస్ వస్తే మీకు ఏదో తెలిసి ఉండాలమ్మా. ఇక్కడ ఏ 500 అయితే ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ 1000 అయ్యి ఉంటే -1000, ఇక్కడ 5000 అయితే -5000. అంటే S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -A అని రాయొచ్చా? ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని 0.25తో చేస్తేనే వచ్చింటుంది చూడండిమా. -500 ప్లస్ 0.25y చేస్తేనే మీకు వచ్చింటుంది. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. కరెక్టేనా? కరెక్టేనా? 0.25 ఎలా వచ్చింది 1లో నుంచి? 1 మైనస్ 0.75. ఇప్పుడు అయిపోయింది చూడండి అమ్మా. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది? 500 ప్లస్ 0.75y. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? -500 ప్లస్ 0.25y. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాం? ఏ ప్లస్ బివై. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చుమా? ఏ బదులు ఏముంది? -A ప్లస్ 0.75కి మీకు ఎలా వచ్చింది? 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. 1 మైనస్ బి అంటే ఎంపీఎస్ఏ కదమ్మా. బికాజ్ ఎంపీసీ ప్లస్ ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఎంపీఎస్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ స్మాల్ ఎస్ఏ కదమ్మా. ఆ స్లోప్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ని మనం ఎంపీఎస్ని ఏమన్నాం? 1 మైనస్ బి చేసాం. ఓకేనమ్మా? ఎస్ కంప్లీటెడ్ మా. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమన్నాం? ఏ ప్లస్ బివై. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి? -A ప్లస్ 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. ఎస్ ఏపీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై వై. ఏపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ బై వై. ఎంపీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా సి బై డెల్టా వై. ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై ఈజ్ equal to B is equals to 1 minus B. APC plus APS is equals to 1. MPC plus MPS is equals to 1. MPS is equals to 1 minus MPC B కాబట్టి మనం MPC బదులు B పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏంటమ్మా? అట్ ఈక్విలిబ్రియం లాస్ట్ ఫార్ములా అయిపోయింది. అట్ ఈక్విలిబ్రియం 2 సెక్టర్ మోడల్లో ఏం చెప్పాం? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిగేట్ సప్లై. అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫార్ములా ఏంటి? సి ప్లస్ ఐ. అగ్రిగేట్ సప్లై అన్నా అగ్రిగేట్ ఇన్కమ్ అన్నా ఒకటే కాబట్టి వై తీసుకోవచ్చా? ఈక్విలిబ్రియం అనగానే మీరు దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి? వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ ఐ. 3 సెక్టర్ మోడల్లో ఏంటి? వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ. 4 సెక్టర్ మోడల్లో y is equal to c plus I plus g plus x minus m. If you want to find the equilibrium in the 2 sector model, which formula you have to apply? Y is equals to c plus I. 3 sector model, y is equal to c plus I plus g. 4 sector model, y is equals to c plus I plus g plus x minus m. ఏం చేయాలో తెలియకపోతే ఈ ఈక్వేషన్లో అప్లై చేయండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. రైట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. ఏ మల్టిప్లయర్ ఉందమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్, ఇంకా ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్. ఏ మల్టిప్లయర్ మా? ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్. ఏ మల్టిప్లయర్ మా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్. అండ్ లాస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్. ఏ మల్టిప్లయర్? ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్. అమ్మా జస్ట్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పనా? వచ్చింది ఎలాగో చూపించాల్సిన అవసరం ఉందా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. న్యూమరేటర్ షుడ్ డిపెండ్ అపాన్ డినామినేటర్. మల్టిప్లయర్ అంటే మనం ప్రతి వాట్ ఈస్ ద చాప్టర్స్ టైటిల్ మా? కినీషియన్ థియరీ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. ప్రతి కాన్సెప్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఓకేనమ్మా? లేదా ఇన్కమ్ దీని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. వేరే కాన్సెప్ట్స్ని ఇక్కడ తీసుకొని రాకూడదు. అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనమ్మా? ఏ ఫార్ములా కరెక్ట్? మల్టిప్లయర్ అయితే డెల్టా అప్లై చేయాలి. డెల్టా బై డెల్టా. చెప్పండమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా? ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్సా? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా? రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గుర్తుందా? వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్? పీబీఐటీ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. పీబీఐటీ అంటే ప్రాఫిటే కదమ్మా, అంటే రిటర్న్సే కదా. బై క్యాపిటల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్సే కదా. ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్సా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా? అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు దీనికి డెఫినేషన్ అడుగుతారమ్మా. ఇలా మీకు ఏ రేషియోలో డెఫినేషన్ వచ్చినా సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. కరెక్టేనమ్మా? మీకు ఇంకా సింపుల్గా ఇంకోలాగా ఎలా చెప్పచ్చు అంటేమా, రైట్, ఎలా చెప్పాలి చెప్పండమ్మా. దేనివల్ల ఏది చేంజ్?
చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, లేదా ఎలా చెప్పచ్చు, చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఏ డెఫినెట్ మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు కన్స్యూమ్ అంటే ఏం చెప్పాలి? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ కన్సప్షన్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ కన్సప్షన్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ కన్సప్షన్. ఇంకా దేనికైనా ఇదే ఫార్ములా, మనీ మల్టిప్లైర్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయిపోయిందమ్మా? ఎస్. దీని ఫార్ములా ఏమంటాం? డెల్టా వై బై డెల్టా అంటేమా మనకి ఈక్విలిబ్రియంలోనే కదమ్మా ఫార్ములా. డెల్టా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ఏ కదా. ఇది దేనికి ఉందమ్మా? ఏదో ఫార్ములా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది ఎంపీఎస్ఏ కదమ్మా, కానీ రెసిప్రోకల్. కాబట్టి ఏం రాయి? 1 బై ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 1 మైనస్ ఎంపీసీ. వాట్ ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ మా? డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఎం. సేమ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మనలాంటి కామన్ పీపుల్కి ఇన్కమ్, అవునా కాదా? అంటే అవర్ ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. అప్పుడు ఫార్ములా సేమ్ అమ్మా. 1 బై ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 1 మైనస్ ఎంపీసీ. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ మా? డెల్టా వై బై డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 1 మైనస్ ఎంపీసీ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఎలా వచ్చిందో ప్రూఫ్ అక్కర్లేదన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా చెప్తున్నానమ్మా. ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్. ఓకే, డెల్టా వై బై డెల్టా టీ, చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ట్యాక్సెస్ వేయడం వల్ల మన ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? మైనస్ బి బై 1 మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఎంపీసీ బై ఎంపీఎస్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. లాస్ట్ ఫార్ములా ఫారిన్ ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్. ఈ ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే మా 1 బై 1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం. వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? 1 బై 1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం. బి అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఎంపీసీ. స్మాల్ ఎం అంటే ఏంటి అంటే మా మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్. మార్జినల్ అంటే ఏం రాయాలని చెప్పాను చెప్పండి? మార్జినల్ అంటే ఏం రాయాలి? ఏం రాయాలి? చేంజ్. ఇంపోర్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా, ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఇంపోర్ట్సా? ఇంపోర్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఇన్కమ్. డెల్టా ఎం బై డెల్టా వై. ఓకేనమ్మా? దాన్ని ఏమంటారు? మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్. లాస్ట్ వన్ అమ్మా, అయిపోయింది. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమన్నాం? ఏ ప్లస్ బివై. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమన్నాం? మైనస్ ఏ ప్లస్ 1 మైనస్ బి ఇంటూ వై. వాట్ ఆర్ ద లీకేజెస్ చెప్పండమ్మా? సేవింగ్స్, ట్యాక్సెస్, ఇంపోర్ట్స్. చెప్పండమ్మా. ఇదే ఈక్వేషన్లో రాయాలి కదమ్మా. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిఎక్సే కదమ్మా. రైట్. ఇప్పుడు ఏం రాయాలమ్మా? టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే అటానమస్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెసే కదమ్మా. ఎస్. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఇన్కమ్. స్మాల్ టీ వై అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. ఎందుకు ఇలా రాసామో అర్థమైందా? అటానమస్ ట్యాక్సెస్ అంటే indirect taxes which will not depend upon our income. Direct taxes depends upon our income. T, small t is the slope of taxes. T bar is the indirect taxes. What is the equation for the T please? T bar plus small ty. Okay nama? Right. What is M amma? M bar plus small my. Small m ante enti? Marginal propensity to import is equals to delta m by delta y. Okay. What is B amma? MPC is equals to ఏంటి? డెల్టా సి బై డెల్టా వై. 1 మైనస్ బి అంటే ఏంటమ్మా? ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు మల్టిప్లయర్స్లో ఏమేమి చదువుకున్నామో చెప్పండమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్, ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్, ట్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై డెల్టా. ఇది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల చేంజ్ అయింది కాబట్టి డెల్టా వై బై డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ అమ్మ 1 బై ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 1 మైనస్ ఎంపీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 1 మైనస్ బి. 1 మైనస్ బి అంటే ఎంపీఎస్ ప్లస్ స్మాల్ ఎం అంటే మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్. మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్ మీకు ఎక్కడ వస్తుంది? ఎం బార్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బార్ ప్లస్ స్మాల్ ఎం వై. స్మాల్ ఎం తీసుకోండి. అయిపోయింది కదమ్మా. ఎస్. ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ మా మైనస్ బి బై 1 మైనస్ బి. ఓకే చిల్డ్రన్. ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఏంటో చెప్పండి.
2 సెక్టర్ మోడల్లో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c ప్లస్ s. 3 సెక్టర్ మోడల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ప్లస్ i ప్లస్ g, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ప్లస్ i ప్లస్ g ప్లస్ x మై. ఓకేనా? ఎస్, టాపిక్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అమ్మా. ఓకే, ఎస్, లెట్స్ గో విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఏమి ఈక్వేషన్ ఇచ్చారమ్మా? ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ఇట్ అవుట్ మా. ఏమి ఇచ్చారు? c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 500 ప్లస్ 0.8y. మీరు ఇచ్చిన వెంటనే అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఎలా తీసుకోవాలి? 500 ప్లస్ 0.8y, a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 500, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.8, MPS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2, s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? -500 ప్లస్ 0.2y. ఇది రాసుకోండి. ఇది రాసుకుంటే మెజారిటీ ఆన్సర్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఏం కనుక్కోమన్నారో చూడండి. వాట్ విల్ బీ ద కన్సెప్షన్ వెన్ ఇన్కమ్? అన్నిట్లో 4, 5, 6 ఉంది కదమ్మా. అన్నీ సేమ్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే పైన వాల్యూని మరీ కన్సిడర్ చేయడం లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి న్యూ మోడల్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండిమా. అన్నిట్లో ఇన్కమ్ కామనే కదమ్మా. ఒకసారి 4000, 5000, 6000. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏం కనుక్కోమన్నారు? వాట్ విల్ బీ ద కన్సెప్షన్? సి అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి? 500 ప్లస్ 0.8y. 500 ప్లస్ 0.8yని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుందా లేదా? 4 8 జా 32, 3200 ప్లస్ 500 3700, 8 5 జా 40, 4500, 6 8 జా 48, 5300. ఓకేనమ్మా? ఎస్, ఏం కంప్లీట్ అయిపోయినమ్మా? కన్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు? సేవింగ్. సేమ్ ఇన్కమ్సే కదమ్మా. ఎస్, సేవింగ్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? y మైనస్ సి ఆర్ -500 ప్లస్ 0.2y. ఏం చేసినా మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. 0.800 మైనస్ 500 300. ఓకే, 52,500 700. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇంకా ఏం కనుక్కోమన్నారు? అటానమస్ కన్సెప్షన్. ఏమన్నాడమ్మా? వాట్ ఈస్ ద అటానమస్ కన్సెప్షన్ మా? అటానమస్ కన్సెప్షన్ ఎంత? ప్రతి దాంట్లో కూడా 500 కదమ్మా. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారమ్మా? ఇండ్యూస్డ్ కన్సెప్షన్. ఇండ్యూస్డ్ కన్సెప్షన్ అంటే ఏ అంటే అటానమస్ కన్సెప్షన్ అయినప్పుడు బి ఇంటూ వై టుగెదర్ ఏమంటాం? డిపెండెంట్ కన్సెప్షన్. డిపెండెంట్ కన్సెప్షన్ని వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ మా? ఇండ్యూస్డ్ కన్సెప్షన్. ఏమనాలి? వాట్ ఈస్ ద ఇండ్యూస్డ్ కన్సెప్షన్ అమ్మా? బి ఇంటూ వై. వాట్ ఈస్ ద బి ఇంటూ వై? బి ఎంత? వాట్ ఈస్ ద బి వాల్యూ? 0.8. 0.8 ఇంటూ వై చేయొచ్చమ్మా. ఎంతమ్మా? 4 8 32, 3200, 4000, 4800. Autonomous consumption plus induced consumption is equals to total 5 plus 3200 ma 37, 5 plus 4 0.5 4.5, 4.8 plus 5 ఎంతమ్మా? 5300. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ఏ బి సి డి. ఓకేనమ్మా? ఒక్కొక్క స్టెప్ చేసుకుంటూ పోతే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇలా టేబుల్ వేసుకొని చేసేయచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎప్పుడైనా సిమిలర్గా ఉంటే యూ కెన్ సాల్వ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏం కనుక్కోమన్నారు? ఓకే, ఇది సొల్యూషన్ మా. ఏమి ఇచ్చారు మా? గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ మల్టిప్లయర్ కనుక్కోమన్నారు. ఏం కనుక్కోమన్నారు మా? గవర్నమెంట్ స్పెండ్. 100 crores అనేది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచరా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచరా? అప్పుడు G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 అనుకోవాలన్నా డెల్టా G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100. డెల్టా G ఈజ్ ఈక్వల్ టు +100 -100? ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం రాసుకోవాలి? ప్లస్, డిక్రీజ్ అయితే మైనస్. ప్లస్ 100 crores. ఇంకా ఏమి ఇచ్చారమ్మా? 0.75 అంటే ఏంటమ్మా? ఎంపీసీ. ఎంపీసీ ఎంతమ్మా? 0.75. ఎంపీఎస్ ఎంత అవుతుంది? 0.25. ఓకే, డెల్టా జీతో మనకు ఒకే ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్. రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా. డేటా రాసిన వెంటనే అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ఇట్? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా వై బై డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్
1 by MPS is equals to 1 by 1 minus MPC. మన దగ్గర ఏ డేటా ఉంది? MPC డేటా ఉంది, MPS డేటా ఉంది, డెల్టా G డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అండ్ డెల్టా Y. అంతకు మించి ఇంకా క్వశ్చన్లో అడగడానికి ఇంకేమైనా స్కోప్ ఉందా? ఆ క్వశ్చన్ చదివే టైం కూడా మనకు వేస్ట్ అవుతుంది. ఎస్ అన్నమా 1 2 3 4. ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి వాల్యూ ఇచ్చారు? డెల్టా G అంటే ఎంతమ్మా? +100. అలాగే బి ఎంత అన్నారు? MPS ఎంత అన్నారు? 0.25. ఏ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే మనం G కనుక్కోవచ్చు? 1 and 3. సింపుల్గా ఉంది కదమ్మా. 1 and 3ని ఈక్వేట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 1 by MPS అంటే 1 by 0.25 కదమ్మా. ఎస్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అంతేనమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు ఇది కూడా వచ్చింది. ఇంకేం కనుక్కోవాలి? ఏ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేద్దాం? 1 and 2 అంతేనమ్మా. 1 and 2ని ఈక్వేట్ చేస్తే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు కదమ్మా. డెల్టా Y ఇజ్ ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ ఇంటూ డెల్టా Y. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ 4 ప్లస్ 100 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ 400. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? దీని ఆన్సర్ ఏమవ్వచ్చు? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంతమ్మా? 100 crores ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్. ఓకేనమ్మా? ఓకే, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇంకా అంతకు మించి క్వశ్చన్లో అడగడానికి స్కోప్ లేదు. మీకు ఆ టెక్నికల్ టర్మ్ తెలిస్తే దానికి మొత్తం రాసేయండి. అందులో ఏదో ఒకటి కనుక్కోండి. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆన్సర్ని వాళ్ళే ఎత్తుక్కుంటారు. ఓకే, రైట్. నాట్ లైక్ దట్. మరి అక్కడ ఏంటి అనేది మనకి టైం ఒక్కొక్కసారి అర్థం కాదు అమ్మా, అందుకని చెప్తున్నాను. అలాగే ఎస్ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఎస్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? -10 ప్లస్ 0.252y. అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఏం రాద్దాం? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.8, ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2. అవసరం ఉన్నా లేకున్నా రాసి పడేయండి. ఓకేనమ్మా? ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు? ఐ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఐ అంటే ఎంత? 50 crores. ఏమన్నారమ్మా? 50 crores. ఓకే, ఏం కనుక్కోమన్నారు? ఈక్విలిబ్రియం. అమ్మ సి అండ్ ఐ మాత్రమే ఉంది ఏ సెక్టర్ మోడల్. 2 సెక్టర్ మోడల్లో ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్. దీన్ని మల్టిపుల్ వేస్లో కనుక్కోవచ్చు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫార్ములా చెప్పి నేను మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా అన్నిటికీ కామన్ ఫార్ములా చెప్పాను. ఓకేనమ్మా? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, y తెలుసా? నో. సి తెలుసా? ఎస్. ఎంతమ్మా? 10 ప్లస్ 0.8y ప్లస్ y ఎంత? 50. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 0.2y is equals to 60, y is equals to 300. అంతేనమ్మా? కరెక్టా? ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్. ఇంకా అంతకు మించి ఇంకా అందులో వేరేది ఏ స్టేజ్ అయినా మనకు వాల్యూ లేదు. ఓకేనమ్మా? ఇంకేదైనా నంబర్ ఇస్తే దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమైంది? ఇంక్రీజెస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్. దేంట్లోకి వెళ్ళాలి? వాళ్ళు ఇంకా ఏం అడిగినా సరేనమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? ఎంతమ్మా? 1 by MPS is equals to 1 by 1 minus MPC. We are having these two values and this value also 5 crores increase అయింది. అవునా కాదా? Yes, what is this? Investment multiplier KI. ఓకేనమ్మా? రైట్. మనకి ఏమేం కనుక్కోవాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్, చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. అంతేనమ్మా? ఎస్. 1 and 2ని ఈక్వేట్ చేయలేం కాబట్టి 1 and 3ని ఈక్వేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఎంపీఎస్ ఎంత? 0.2. 1 by 0.2 ఎంత? 5. ఏం కనుక్కోవాలి? చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. 1 and 2ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు కదమ్మా? ఎస్. చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? కే ఇంటూ డెల్టా ఐ. కరెక్టేనమ్మా? కే ఎంత? ఇంటూ ఎంత? కే 5 వచ్చింది. డెల్టా ఐ ఎంత? 5 crores. అంటే ఎన్ని క్రోస్ మా? 25 crores. చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఎంత? 25 crores. ఇంతకుముందు ఉన్న ఇన్కమ్ ఎంత? 300. ఇప్పుడు న్యూ ఇన్కమ్ ఎంత అవుతుంది? 325 crores. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఎస్. ఎందుకంటే మనకు C+I ఇవ్వకపోతే అక్కడ ఆపేసేవాళ్ళం. ఇంతకుముందు ఇన్కమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి న్యూ ఇన్కమ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? y ప్లస్ డెల్టా ఐ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 325.
ఒకవేళ మీకు ఈ థాట్ రాలేదు అంటే మీకు ఈక్విలిబ్రియం అనగానే మీకు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ప్లస్ ఐ. ఇంతకుముందు ఐ ప్లేస్లో ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు 50. ఇప్పుడు అదే ఐ ప్లేస్లో ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 55. ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 55. ఓకేనా, క్లియర్ అమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ఎకానమీలో ఇవి ఉన్నాయమ్మా. కన్సప్షన్ ఇచ్చారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చారు, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇచ్చారు, ఇంపోర్ట్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఏ దాంట్లో ఉన్నాం? 4 సెక్టర్ మోడల్. కరెక్టే కదమ్మా? దీంతో టాపిక్స్ అయిపోయినట్టున్నాయమ్మా. ఎస్, వీ కెన్ కంక్లూడ్. అన్ని టాపిక్స్ వచ్చేలాగా ఇందులో కవర్ చేశాను. ఓకే రైట్. 4 సెక్టర్ మోడల్లో ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c ప్లస్ ఐ ప్లస్ g ప్లస్ x మైనస్ m. సి అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి? a ప్లస్ by. కానీ అక్కడ మనకు byలో ఇవ్వకుండా ఎలా ఇచ్చారు? yd. ఇన్కమ్ అన్నా డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అన్నా ఒకటేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పడమ్మా? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y taxes రిసిప్టా పేమెంటా? రిసిప్ట్ మైనస్ taxes ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్. ఎక్కడ YD వచ్చినా యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు y. ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీవై కానీ BYD కాదు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ టు BY. దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. కాబట్టి సిని సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా? సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ దే హ్యావ్ గివెన్ మా? ఏ ఎంతమా? 100 ప్లస్ 0.9. 100 ప్లస్ 0.9 y మైనస్ ట్యాక్సెస్ ఎంత? 50. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇచ్చారా? నో. కాబట్టి మైనస్ 50. వాట్ బికమ్స్ ద సి? 100 ప్లస్ 0.9 y మైనస్ 45. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 55 ప్లస్ 0.9 y. ఇక మీద సి ఈక్వేషన్ ఇది అనుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 55 అంటే ఏ ఎంత? 55. బి ఎంత? 0.9. ఎంపీఎస్ ఎంత? 0.1. అలాగే ఇంకా ఏంటమ్మా? ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 55 ప్లస్ 0.1 y. అయిపోయింది కదమ్మా? సి టాపిక్ కంప్లీటెడ్. ఇంకా ఏం డేటా ఇచ్చారు? ఐ ఇచ్చారు, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇంపోర్ట్స్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఇస్తే ఓకేనమ్మా? ఇంపోర్ట్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 100 ప్లస్ 0.15 y ఇస్తే వెంటనే మీరు ఏం రాయాలి? m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100, m బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100, మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.15. ఈ డేటా ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్లో యూజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లై. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏమేం కనుక్కోమని ఉంటారు? ఈక్విలిబ్రియం ఇన్కమ్, ఇంకమ్మా ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్, ఇంకా ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్. లెట్ us see children, what is the equilibrium income? y is equal to c plus I plus g plus x minus m. c వాల్యూ ఎంత? 55 ప్లస్ 0.9 y ప్లస్ i వాల్యూ g వాల్యూ చూద్దామా? i 100, g వాల్యూ 120. 100 ప్లస్ 120 ప్లస్ 200 మైనస్ 200 మైనస్ కరెక్టేనమ్మా? y ఈజ్ ఈక్వల్ టునే కదమ్మా? ఎస్. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y టర్మ్స్ ఇటు పక్కకు పంపించేయచ్చు కదమ్మా? ఏం చేయొచ్చమ్మా? y మైనస్ 0.9 y మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుందమ్మా? ప్లస్ 0.15 y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 3 4 475. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. 0.25 y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 475. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అమ్మా? సో సారీ, 375. 2 3 4 రైట్. ఎస్. ఎంత వస్తుందమ్మా? 1500. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 1500. ఓకేనమ్మా? ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమన్నారు? ట్రేడ్. ఏ ట్రేడ్ చెప్పకపోతే ఫారిన్ ట్రేడే కదమ్మా? ఎస్. ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మీరు ఎలా రాయాలో చూపిస్తారమ్మా? ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ అట్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 1500. వాట్ ఈస్ ట్రేడ్? ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్, x మైనస్ m.
at y is equals to 1500. What is the exports? 200. What is the imports? 100 plus 0.15 into 1500. ఎంత వస్తే ఎంతమా? 15 జా 225 వస్తుంది అనుకుంటామా? 325 మైనస్ 200 ఎంతమ్మా? మైనస్ 125. కరెక్టేనమ్మా? అయితే ట్రేడ్ అనేది మీకు నెగిటివ్లో వచ్చిందా పాజిటివ్లో వచ్చిందా? నెగిటివ్లో వస్తే ఏం రాయాలి? ట్రేడ్ డెఫిషిట్ అని రాయాలి. ఏం రాయాలమ్మా? ట్రేడ్ ఇంకా డెఫిషిట్ రాసిన తర్వాత మైనస్ రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 125. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇంకా లాస్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నారు? ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఫారిన్? 1/1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం. 1/1 మైనస్ బి 0.9 ప్లస్ 0.15. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? మీకు జస్ట్ ఏం తెలుసుకుంటే చాలు. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ఇన్ ద 2 సెక్టర్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ఇన్ ద 3 సెక్టర్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఇన్ ద 4 సెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద ఎంపీసీ? డెల్టా సి బై డెల్టా వై. ఎంపీఎస్ డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై. ఎంపీఎం మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఇంపోర్ట్ డెల్టా ఎం బై డెల్టా వై. ఓకేనా కదమ్మా? రైట్. మల్టిప్లయర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్టిప్లయర్ డెల్టా వై బై డెల్టా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/1 మైనస్ ఎంపీసీ. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ డెల్టా వై బై డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/1 ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ మైనస్ బి బై 1 మైనస్ బి. ఓకేనమ్మా? తర్వాత ఇంకటి ఫారిన్ ట్రేడ్ మల్టిప్లయర్ 1/1 మైనస్ బి ప్లస్ ఎం. ఓకేనమ్మా? మీకు అగ్రిగేట్ డిమాండ్ 2 మార్క్స్కి వస్తే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అనేది 2 సెక్టర్ మోడల్ని కన్ఫైన్గా అడుగుతారు. నీకు ఈక్వేషన్ తెలుసు కదమ్మా? సి ప్లస్ ఐ. ఇట్ ఈస్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? రైట్. మీరు ఎవరైనా డౌట్ అడుగుతారేమో అనుకున్నానమ్మా. ఎంపీసీ ఎంపీఎస్ చెప్పారు కదా మేడం, ఎంపీఎం కూడా చెప్పారు, ఎంపీఎక్స్ ఎందుకు అడగలేదు? మాకు మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఎందుకు అడగలేదు? ఎక్స్పోర్ట్ మల్టిప్లయర్లో ఎందుకు చెప్పారు? మార్జినల్ అంటే డెల్టా బై డెల్టానే కదమ్మా. ఎక్స్పోర్ట్స్ బై ఇన్కమ్. మన ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? ఎవరి ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఫారినర్స్ ఇన్కమ్. అవునా కాదా? అలాగే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఇంజెక్షన్స్ అంటే ఏమేమి చెప్పామమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎక్స్పోర్ట్స్ 3 చెప్పాం కదమ్మా. ఈ 3లో ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని చేంజ్ని అనలైజ్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి దాన్ని అటానమస్ అనుకోవాలి. ఏమనుకోవాలి? కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ అవర్ టాపిక్. ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ కాదు, గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది? మన ట్యాక్సెస్. అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ పీపుల్ ఇన్కమ్. అవునా కాదా? కాబట్టి దీన్ని కూడా ఏమనుకోవాలి? కాన్స్టెంట్. ఎస్ అనమా? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమా? నో. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సేవింగ్స్, సేవింగ్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్. కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్. కాబట్టి దాన్ని ఏమనాలి? కాన్స్టెంట్. మన సిలబస్లో ఐ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ ఆల్సో రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి దీన్ని ఐ అనొచ్చు, ఒకవేళ ఐ ప్లస్ జీ అనొచ్చు, లేదా ఐ ప్లస్ జీ ప్లస్ ఎక్స్ అనొచ్చు. ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏముంటుంది? ఇన్కమ్. ఎందుకు మార్జినల్ కాన్స్టెంట్ అయితే నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతాయా? రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఎంపీఎక్స్ మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ఎక్స్పోర్ట్. చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బై చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్. మన ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? కాబట్టి మనం ఏమనుకున్నాం? కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డెల్టా ఎక్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ 100 100 100 కాన్స్టెంటే కదమ్మా తీసుకోవాలి. కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ 100 ఎంత అవుతుంది? 0. 0 బై ఎనీ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 0. అందుకే దానికి మార్జినల్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అలాంటివి ఎందుకు రాయలేదు అంటే దే రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఏం కాన్స్టెంట్ అమ్మా? ఐ జీ ఎక్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దే ఆర్ అటానమస్. ఓకేనమ్మా? ఇంతకు మించి ఈ చాప్టర్లో లీకేజెస్ అడగచ్చు, ఇంజెక్షన్స్ అడగచ్చు, 2 మార్క్స్లో అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంపీసీ, ఎంపీఎస్, డెఫినేషన్స్ అడుగుతారు. ఏమడుగుతారమ్మా? డెఫినేట్. అంతకు మించి అందులో అడగడానికి స్కోపే లేదు. మొత్తం ప్రాబ్లమ్సే అడుగుతారు. ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం నేను క్లారిటీగా చెప్పాను. ఆ ఫార్ములాస్ వరకు చూసుకోండి. ఆ ఫార్ములాస్ కోసం మీకు ఏమి ఇచ్చాము అంటే ఫార్ములాస్ ఇచ్చేసామమ్మా.
ఈ ఒక్కటి చూసుకొని వెళ్తే యూ కెన్ డూ ఇట్ మా. ఇది కూడా మీకు అక్కర్లేదు, ఇవి అక్కర్ లేకుండానే నేను మీకు చెప్పాను. ఇవి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి, ఓకేనమ్మా. ఇలాంటివి వచ్చినవన్నీ కూడా మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా చెయ్యొచ్చు. ఓకే ఓకే చిల్డ్రన్, అవి అవసరం లేకుండానే నేను సాల్వ్ చేయించేలాగా y = c+i+d చెయ్యొచ్చు. మల్టిప్లయర్స్ అన్నీ ఒక చోట పెట్టాను. ఓకేనమ్మా, క్లియర్ క్లియర్మా? ఎస్. సో నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ అండ్ కెనీషియన్ థియరీ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ని నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ వరకు చూసుకొని ప్రొడక్షన్ బౌండరీ, డొమెస్టిక్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇంకా ఏంటమ్మా సుప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్, ఈ 3తో పాటు ఇంకొంచెం మీరు ఏం చూడాలి అంటే మా 2 మార్క్స్ డెఫినేషన్స్ ఏదైనా అడగచ్చు. కాబట్టి మనకి డెఫినేషన్ తెలుసు కాబట్టి ఫార్ములా తెలిసి దాని డెఫినేషన్ బిల్డ్ చేసుకోండి, ఓకేనమ్మా. రైట్. తర్వాత కెనీషియన్లో ఏం అడుగుతారంటే లీకేజెస్ అడగచ్చు, ఇంజెక్షన్స్ అడగచ్చు, ప్రాబ్లమ్స్ అడగచ్చు. అంతకు మించి అడగడానికి అందులో స్కోప్ అయితే ప్రస్తుతం కనిపించడం లేదు. మెనీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్స్ని కవర్ చేసేసారు వాళ్ళు, ఓకేనమ్మా. ఓకేనా? ఎస్. ఇందులో ఉన్న గ్రాఫ్స్ని కూడా మీరు చదువుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. క్లియర్ అమ్మా? ఎస్. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఏది చెప్పమంటారమ్మా? మనీ మార్కెట్స్ అనేది మధ్యాహ్నం చెప్తే మానిటరీ పాలసీ చెప్పేసేనమ్మా అయిపోతుంది. లెస్ దాన్ 20 minutesలోనే అయిపోతుంది. రైట్. మానిటరీ పాలసీ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ మనీ మార్కెట్స్ చెప్పేసుకుందాం. ఓకే రైట్. Okay, for 1 minute ma. What is our subject my economics for finance? Yes, financial institution savvy. Financial institution savvy 2. Banking and non-banking. Please children, please. Banking and non-banking. Banking point of view please. What is meant by banking ma? If financial institutions which accepts all kind of deposits and lend the loans, we call it as banking. If it performs either of the one, we have to call it as non-banking. Semi asset management companies and చెప్పేసి mutual funds, pension funds, stock exchanges, insurance companies ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారమ్మా? non-banking. non-banking కదా? రైట్. ఎస్. ఇక్కడ బ్యాంకింగ్లో ఏం ఫ్లోట్ అవుతుంది? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ లిక్విడిటీ ఉంటుంది, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ కూడా లిక్విడిటీ ఉంటుంది. మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనీనే కాదా? ఎస్. ఇక్కడ ఏం ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది? మనీ. ఇక్కడున్న అగ్రిగేట్స్ని ఏమనాలి? మానిటరీ అగ్రిగేట్స్. ఏమంటారమ్మా? మానిటర్. నాన్ బ్యాంకింగ్లో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కావచ్చు, షేర్ కావచ్చు, లేకపోతే బాండ్స్ కావచ్చు, డిబెంచర్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాము అంటేమా డైరెక్ట్గా మనీ లాగా యూజ్ చేయగలమా? నో, దే హ్యావ్ టు బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మనీ, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్. ఏమంటారమ్మా? లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్. కాబట్టి బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ద హైయెస్ట్ అథారిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మానిటరీ అథారిటీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? హూ విల్ పర్ఫార్మ్ ద మానిటరీ అథారిటీ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కంట్రీ? సెంట్రల్ బ్యాంక్. అండ్ వీ call this as in our country it is Reserve Bank of India. Who hold ఈ పాలసీని ఏమంటాం? మానిటరీ పాలసీ. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. రైట్ నో ఏ కాన్సెప్ట్ వరకు మాత్రమే చెప్తున్నాం? బ్యాంకింగ్. హూ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కంట్రీ అమ్మా? మానిటరీ అథారిటీ. అండ్ ద పాలసీ హెల్డ్ బై ద మానిటరీ అథారిటీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మానిటరీ పాలసీ. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఓవర్. ఎస్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం చదువుకోబోతున్నాం? ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ, మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. దీంతో కంప్లీట్ అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు ఆర్బీఐ లేదా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? మనీ సప్లై చేస్తుంది. డూ ఆర్బీఐ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ డైరెక్ట్లీ అమ్మా? నో. మన అకౌంట్స్ ఏమైనా ఆర్బీఐలో ఉన్నాయి? నో. ఇట్ సప్లైస్ త్రూ బ్యాంక్స్. బ్యాంక్స్ మనీ క్రియేట్ చేస్తాయా? నో. డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఏం చేస్తాయి? లోన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దే ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద మనీ, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ద క్రెడిట్. అవునా కాదా? సో ఈ మనీ సప్లై రీచెస్ ద కామన్ పబ్లిక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సప్లై. అవునా కాదా? దిస్ క్రెడిట్ రీచెస్ ద మార్కెట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. కరెక్టేనా?
ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ క్రియేట్ ఏంటి? ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ జనరేట్స్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ లీడ్స్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఇఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంక్రీజెస్, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ increases or income increases, aggregate demand increases. If aggregate demand increases, what happens? Prices of a products will increases. Inflation will rise. Yes or no? Inflation leads to, if high inflation we are facing, we need more liquid cash or less liquid cash to purchase those products. So we need more liquidity. Yes or no ma? Yes. ఒక్కసారి చూడండి మా, ఇఫ్ మనీ సప్లై ఇంక్రీజెస్, క్రెడిట్ సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, అవుట్పుట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, ఎకనామిక్ గ్రోత్, నేషనల్ ఇన్కమ్, aggregate demand, inflation, liquidity. So you can use any of the words similarly in this chapter. Okay no ma? It doesn't matter of only money supply, not liquidity. You can use investment, employment, whatever it may be. You can use all these words in a similar aspect. Okay no ma? Yes. So it is the responsibility of the RBI, our central bank, our monetary authority, to control money supply, credit supply, investment, employment, output, economic growth, national income, aggregate demand, inflation and liquidity. How can it control? It can control through some instruments or tools, and we call them as monetary policy instruments. What we have to call monetary policy instrument. Let us see what are the monetary policy instruments. First one is CRR, next one is SLR, repo rate, reverse repo rate. Together we have to call it as liquidity adjustment facility. Next, policy rate is a part of repo rate. Marginal standing facility, bank rate is a part of okay. Last one, open market operation. Just a matter of 5 minutes లో మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా. Many of the previous examination papers, if you observe children, many times they are asking logically but not the definitions of this. Okay na? Yes. Coming to this point, what is meant by CRR? Cash reserve ratio. That is percentage of total deposits. Amma bankers deposits ni ఏమనుకుంటారు? అసెట్టా లైబిలిటీనా? ఎనీ ఆఫ్ ద అసెట్ మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ రాస్తుంటారు కదమ్మా, లైబిలిటీనే కదమ్మా. కాబట్టి మీరు ఏమనాలి? డిపాజిట్స్ అనే వర్డ్ రాయకూడదు, డెఫినేషన్లో లైబిలిటీస్ అనాలి. ఏమనాలిమా? ఏ డిపాజిట్స్ లైబిలిటీస్ అంటాం? కరెంట్ అకౌంటా, సేవింగ్ అకౌంటా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్సా? ఏ డిపాజిట్ అయినా కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టైమ్ డిపాజిట్స్, డిమాండ్ డిపాజిట్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ టైమ్ డిపాజిట్స్ అండ్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ డిమాండ్ అండ్ టైమ్ లైబిలిటీస్. ఏమని చెప్పాలిమా? డిమాండ్ అండ్. Don't use the word of total deposits, you have to use the word of net. And net ఎందుకు రాస్తాము? Receipts minus payments. ఇంటర్బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ కూడా ఉంటాయి కదమ్మా. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నుంచి ఆంధ్ర బ్యాంక్కి మనీ పంపించాలంటే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఆంధ్ర బ్యాంక్. ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఎస్బీఐ. ఇలా ఇంటర్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ కూడా రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ యాజ్ నెట్, డిమాండ్ అండ్ టైమ్ లైబిలిటీస్. ఏ వర్డ్ బదులు ఏం వర్డ్ వాడాలిమా? టోటల్ డిపాజిట్స్ బదులు ఏ వర్డ్ వాడాలి? నెట్, డిమాండ్ అండ్ చెప్పడం. వాట్ ఇస్ ద సిఆర్ఆర్ మా? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్. ఎవరి దగ్గర పెట్టాలి? కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ విత్ ఆర్బీఐ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. టోటల్ మనీ పెడుతున్నారా, టోటల్ డిపాజిట్స్ పెడుతున్నారా, సర్టెన్ పర్సంటేజ్. అందుకే ఏమన్నాం? రేషియో. ఏ ఫామ్లో పెడుతున్నారు? క్యాష్. నా దగ్గర పెడుతున్నారు కాబట్టి అది ఏమంటాం? రిజర్వ్స్. ఓకేనమ్మా. క్యాష్ రిజర్వ్ ratio. What is the definition ma? Percentage of total deposits the commercial banks has to keep with the RBI. It is applicable to all the commercial banks uniformly, whether it is facing losses or profits or business is less or whatever the condition, we don't bother. It is applicable to all the sector, to all the commercial banks uniformly. Okay, NBFCs కూడా ఇవి పే చేయాలా? అసలు మనం చదివే కాన్సెప్ట్లో NBFCs ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది లేదు. ఓకేనమ్మా. రైట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. కమింగ్ టు ద పాయింట్ మా. ఓకే, ఈరోజు మన బ్యాంక్లో టోటల్ డిపాజిట్స్ 100 రూపీస్ అనుకుందాం. సిఆర్ఆర్ ఈజ్ 4%. ఏమనుకుందామా? హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ విత్ ద ఆర్బీఐ మా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్? 4 rupees. వాట్ విల్ బి ద బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్ విత్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్? 96. సో హౌ మచ్ యూ కెన్ లెండ్ ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద క్రెడిట్ సప్లై మా? ఇస్తానమ్మా. ఓకే, రీసెంట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ టు 4.5%. ఎంతకు ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే మీరు ఎంత పెట్టాలి? ఆర్బీఐ 4.5, 95.5 చెప్పండి మా. యాజ్ సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజెస్,
కమర్షియల్ బ్యాంక్ లెండింగ్ విల్ ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ లెండింగ్ డిక్రీజెస్ ఏమవుతుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్ అప్ టు లిక్విడిటీ అన్నీ ఏమైపోతాయి? డిక్రీజెస్. విచ్ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇఫ్ సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజెస్, ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ మా? ఇన్ఫ్లేషన్ డిక్రీజెస్. అంతేనమ్మా? లిక్విడిటీ డిక్రీజెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ డిక్రీజెస్. అంటే ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అయిందా, కాంట్రాక్ట్ అయిందా? కాంట్రాక్ట్. ఈ పాలసీని ఏమనాలి? కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. 4% నుంచి నేను 40%కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే 4, 40, 96, 60 కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమైంది? రెండు ఇంక్రీజ్లోనే చూపించానమ్మా. ఓకే, 4% 0.4% అయితే ఎంత? 0.40 పైసా. అప్పుడు 99 రూపీస్ 60 పైసా. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్. ఇదేమైందమ్మా? డిక్రీజ్. ఇప్పుడు ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా లేదా? ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమనాలి? ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. ఓకేనమ్మా? ఎకానమీ రెసిషన్లో ఉంటే ఏం చేయాలి? ఎకానమీ రెసిషన్లో ఉంది. ఎకానమీ ఈజ్ ఫేసింగ్ రెసిషన్. ఏం చేయాలి? సిఆర్ఆర్ని ముందు చెప్పండి అమ్మా. ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఏం చేయాలి? లేదా లిక్విడిటీని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్. అంటే సిఆర్ఆర్ని ఏం డిక్రీజ్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి పాలసీని ఏమంటాం? ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. ఎకానమీ ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉంది, ఓవర్గా ఉంది, డిక్రీజ్. సిఆర్ఆర్ని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మేడం? To what extent we have to expand, to what extent we have to contract means if the inflation rate is 20%, to the percentage of 20% we have to contract. If the deflation is 5%, to the 5% we have to expand. To what extent there is an inflation, we have to contract to the same extent and vice versa. Okay nama? A concept complete అయిపోయింది. CR. Ma'am, if CRR is not paid, what action will be taken by the RBI? Yes, they have to pay the penalty. And what will be the penalty means penalty rate is equals to MSF rate. A rate amma MSF. అయిపోయిందమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ అమ్మా SLR. వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా? SL. స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ ఆర్ నెట్ డిమాండ్ అండ్ టైమ్ లైబిలిటీస్ ఎవరి దగ్గర పెట్టాలి? కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ విత్ దెమ్సెల్స్. ఎస్, విత్ దెమ్సెల్స్ అమ్మా. ఏ ఫామ్లో పెట్టుకోవచ్చు? క్యాష్ ఆర్ గోల్డ్ ఆర్ అన్ఎన్కంబర్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. కరెక్టేనమ్మా? సో వాట్ ఆర్ ద లిక్విడిటీ అసెట్స్ హియర్? క్యాష్, గోల్డ్. మ్యామ్ 3 కంపల్సరీనా? నాట్ రిక్వైర్డ్ మా. యూ కెన్ హోల్డ్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్. మ్యామ్ ఒక్కసారి అన్ఎన్కంబర్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఐడియా ఉంది కదమ్మా? అన్ఎన్కంబర్డ్ మా, నాట్ ఫ్రీ అసెట్. సరేనమ్మా? రైట్. దీంట్లో ఏ అసెట్స్ ఉండొచ్చు? ఓకేనమ్మా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ట్రెజరీ బిల్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఏ బిల్స్ అయి ఉండొచ్చు మా? ఐడియా ఉందమ్మా? ట్రెజరీ బిల్స్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ దగ్గర రాసుకున్నప్పుడు అది రాయాల్సిన నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరేంటి? ట్రెజరీ బిల్స్. అది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 monthsలో ఉంటుంది. ఏ మంత్స్లో ఉంటుంది? 3 months. అదర్ దాన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months అయితే సే 10 days, 20 days, 100 days అయితే అప్పుడు ట్రెజరీ బిల్స్ అనకూడదు. దాన్ని ఏమనాలి? డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్. ఇవి రెండు కూడా షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. ఏ లోన్స్ అమ్మా? షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. ఓకేనమ్మా? అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇవి రెండు ఏదమ్మా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం తీసుకోవచ్చు? స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ సర్టిఫికేట్స్. ఏం తీసుకోవచ్చు? స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ సర్టిఫికేట్స్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. చెప్పడమా? వాట్ ఈస్ ద SLR ప్లీజ్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ విచ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ టు కీప్ విత్ దెమ్సెల్స్ either in the form of cash, gold or unencumbered government securities, that is treasury bills and dated securities of the central bank and state development loan certificates of state governments. ఓకేనమ్మా? రైట్. మేడం దీని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది ఎందుకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటున్నాము? దీనివల్ల మనం ఎకానమీని కంట్రోల్ చేయగలమా? ఎస్. 100 rupees is the total deposit for you. ఓకే. SLR వచ్చేసి 18%, ఈవెన్ ప్రెసెంట్ ఆల్సో 18% అమ్మా. రైట్. హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ మా? దెమ్సెల్స్ బ్యాంక్లో ఎంత పెట్టాలి? 18. ఎంతవరకు మాత్రమే మీరు లెండ్ అండ్ క్రెడిట్ సప్లైని క్రియేట్ చేస్తారు? 82. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ టు 20%, వాట్ హ్యాపన్స్? యూ హ్యావ్ టు కీప్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ 20 rupees and you can lend only 80 rupees. If SLR is increased, what happens? Lending will decreases. Correctేనమ్మా? Which relation ma? Inverse relation. CRR also which relation?
ఇన్వర్స్ రిలేషన్, ఎస్ఎల్ఆర్ ఆల్సో ఇన్వర్స్ రిలేషన్. చెప్పడమా ఎకానమీ వచ్చేసి రెసిషన్లో ఉంది. దేంట్లో ఉంది? ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎస్ఎల్ఆర్ని ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్. ఇన్ఫ్లేషన్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి ఎస్ఎల్ఆర్ని ఏం చేయాలి? ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. సిఆర్ఆర్ ఆల్సో విచ్ రిలేషన్? ఇన్వర్స్. SLR also inverse relation. Okay, nama. Last but one, liquidity adjustment facility was introduced in the year 2000. Amma. Right. Dini two aspects lo cheptam. Repo and reverse repo lo cheppali. Right. Repo and reverse repo. Okay. ఈ కాన్సెప్ట్లో గర్ల్స్ బ్యాంక్లో టోటల్ టూ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయమ్మా. టోటల్ డిపాజిట్స్ వచ్చేసి 100 రూపీస్ 100 రూపీస్. మ్యాండేటర్లీ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్. వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ మా? సిఆర్ఆర్ అండ్ ఎస్ఎల్ఆర్. వాట్ ఇస్ ద సిఆర్ఆర్ అండ్ ఎస్ఎల్ఆర్ మా? 18 + 4 ఎంత? 22. ప్లస్సా మైనసా? బికాస్ దిస్ అమౌంట్ కెనాట్ బి లెండ్ టు ద పబ్లిక్. ఎస్ ఆర్ నో మా? 22. వాట్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్ ప్లీజ్? 78. కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్. ఈ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? డే టు డే అకౌంట్ హోల్డర్స్ కెన్ విత్డ్రా ఆర్ దే కెన్ గో ఫర్ లోన్స్, ఏదైనా జరగచ్చు. అలా లోన్స్లో వీళ్ళు 108 రూపీస్ ఇచ్చారమ్మా. ఈ బ్యాంక్ ఎంత లోన్ ఇచ్చింది? 108. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 30 రూపీస్ ఉందా? స్కేర్సిటీలో ఉన్నారు. Okay, this bank lent or withdrawals on that particular day is just 48 rupees. Still they are having an excess of enta 30. Excess of liquidity is with ever degira. So bank B, bank 2, this is the bank 1. Bank 2 lo excess of money entundi? 30. Bank 1 దగ్గర entundi? Scarcity. Right now we are going to adjust the liquidity between these two banks, but not directly. Who will interfere? RBI. RBI will extend the facility known as liquidity adjustment facility. How I will extend? Okay nama, let me say. Okay, bank 1 requires how much of money amma? 30 rupees. Yes or nama? Right. So bank 1 borrows 30 rupees from ever nunchi? 30 from RBI. On which basis? Overnight. CRR kuda day to day basis e kadamma. SLR kuda day to day basis e kada. Idi kuda ఏ basis? Day to day basis. Bank business hours ఎప్పుడు అయిపోతాయి? 5 o'clock. ఓకే, ఇది 7 to 7:30 PM లో. ఎప్పుడమ్మా? 7 to 7:30 PM లో through negotiated dealing system. with system అమ్మా? negotiated dealing system ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు? Bank 1 can borrow 30 rupees. ఎంత బారో చేసుకోవచ్చు? Then when it has to repay, ఎప్పుడు రీపే చేయాలి? వాట్స్ ద డేట్ టుడే? 1st April 2023. ఓకేనమ్మా? ఇట్ హ్యాస్ టు రీపే ఆన్ 2nd April 2023. అంటే 24 అవర్స్లో రీపే చేయాలి కదమ్మా? ఎస్. మార్నింగ్ డోర్ ఓపెన్ చేయనక్కనే తీయక్కర్లేదమ్మా. అదే 7 to 7:30 PMలో మీరు ఏ టైంలో బారో చేసుకున్నారో అదే టైంలో ఏం చేయాలి? రీపే. ఇది ఓవర్ నైట్ 24 అవర్స్. అవునా కాదా? ఓవర్ నైట్ ఆర్ 24 అవర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం ప్రిఫిక్స్గా ఏం వాడాలి? కాల్. ఏమనాలమ్మా? కాల్. అందుకే ఈ రెపోస్ని వీ కాల్ దమ్ యాజ్ కాల్ రెపోస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కాల్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. ఇంట్రెస్ట్తో సహా పే చేయాలి. ఏం పే చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్. ఎస్. చెప్పడమ్మా. బ్యాంక్ 1 బారోస్ హౌ మచ్ ఆఫ్ మనీ అమ్మా? 30 రూపీస్. ఓకే. అండ్ ఎప్పుడు రీపే చేయాలి? ఓవర్ నైట్లో రీపే చేయాలి 30 రూపీస్ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడి వరకు ఓకే కదమ్మా? అండ్ దిస్ రెపోస్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ కాల్ రెపోస్. ఏమంటారమ్మా? కాల్. అయితే ఈ రీపేమెంట్ కష్టం అయిపోవడం వల్ల ఏం చేశారు అంటేమా 7 days రెపోస్ని తీసుకొచ్చారు, 14 days రెపోస్ని తీసుకొచ్చారు. మోర్ దాన్ 24 అవర్స్ అయితే మనం టర్మ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? టర్మ్. వీటిని టర్మ్ రెపోస్ ఆర్ విచ్ డెసిగ్నేషన్లో ఉంటాయంటే 7 days and 14 days. ఇక్కడ వరకు క్లియరే కదమ్మా? ఓకే మేడం, ప్రాసెస్ అర్థమైంది. వై వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ రెపో. ఎందుకు దీన్ని రెపో అనాలి? ఎస్ అనమా? రెపో అంటే రీపర్చేస్ ఆప్షన్. రీపర్చేస్ జరగాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సేల్. సేల్ చేసిందానే మరి ఏం చేయాలి? రీపర్చేస్. మరి సేల్ రీపర్చేస్ ఏం చేయాలి? ఎవరికి బారోయింగ్ కావాలి? బ్యాంక్. బ్యాంక్ బారో కావాలంటే 30 రూపీస్ కోసం బ్యాంక్ ఏం చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు సెల్ ద సెక్యూరిటీస్. వాచ్ ఎస్ఎల్ఆర్లో ఉన్న సెక్యూరిటీస్ కాదమ్మా. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇట్ హ్యాస్ టు సెల్ ద సెక్యూరిటీస్. ఏం సెల్ చేయాలి? సెక్యూరిటీస్ సెల్ చేసి ఇట్ హ్యాస్ టు బారో. ఓకేనమ్మా? ఓవర్ నైట్లో అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలి? రీపే. ఓకే. రీపేమెంట్ రీపర్చేస్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? మా సెక్యూరిటీస్ ఏ సెక్యూరిటీస్ని అయితే సెల్ చేశాయో వాటిని ఏం చేయాలి? రీపర్చేస్. ప్రాసెస్ ఎప్పటికి కంప్లీట్ అవుతుంది? రీపర్చేస్తో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో వీ కాల్ దిస్ ఆప్షన్ యాజ్ విచ్ ఆప్షన్? రీపర్చేస్ ఆప్షన్. ఓకేనమ్మా?
ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లెవీడ్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రెపో రేట్. ఏమంటారమ్మా? రెపో రేట్. కాల్ రెపోస్ ఉన్నాయి, టర్మ్ రెపోస్ ఉన్నాయి. ఇవి ఆప్షన్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఎస్, రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందో చెప్పండి. రెపో రేట్ అంటే బారోయింగ్ రేట్ బై ద బ్యాంక్సా, లెండింగ్ రేట్ బై ద బ్యాంక్సా? కమర్షియల్ బ్యాంక్ బారోయింగ్స్ బికమ్స్ చీపరా, కాస్ట్లియరా? కాస్ట్లియర్ అయినప్పుడు మీరు బారో చేస్తారా, చెయ్యరా? నో. ఇఫ్ బారోయింగ్స్ డిక్రీజెస్ ఆటోమేటికలీ దర్ లెండింగ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. లెండింగ్ డిక్రీజ్ అయితే అప్ టు లిక్విడిటీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. విచ్ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇఫ్ రెపో రేట్ ఇంక్రీజెస్ మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ వాట్ హ్యాపన్స్? డిక్రీజెస్. ఇఫ్ రెపో రేట్ డిక్రీజెస్ మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద రెపో రేట్ మా? రీపర్చేస్ ఆప్షన్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందమ్మా? ఇఫ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్ బారోస్. ఎలా బారో చేయాలి? ఫ్రమ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ సెల్లింగ్ ద సెక్యూరిటీస్ విత్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు రీపర్చేస్ ద securities at an agreed date along with interest. ఇది ఓవర్ నైట్ ప్రాసెస్ కాబట్టి we call this as కాల్ రెపో. ఇది అమెండ్మెంట్లో ఏమొచ్చింది అంటే మా టర్మ్ రెపోస్ వచ్చాయి. ఓకేనమ్మా? 7 days రెపోస్ అండ్ 14 days రెపోస్. రెపో రేట్ వల్ల రెపో రేట్ అనేది ఏ రిలేషన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. సో కెన్ వి యూజ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు కంట్రోల్ ద మనీ సప్లై ఇన్ ద ఎకానమీ అమ్మా? ఎస్. సో ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ద మానిటరీ పాలసీ. లాస్ట్ వన్, రివర్స్ రెపో రేట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? రివర్స్. మేడం ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ అన్నారు కదా, ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉండాలి? చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది కదమ్మా. ఎస్, సెల్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ రీపర్చేస్ సెక్యూరిటీస్. ఆ సెక్యూరిటీస్ అనేవి ఏ సెక్యూరిటీస్ అయి ఉండొచ్చు? ఏ సెక్యూరిటీస్ అయితే గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుందో వీ హ్యావ్ టు కాల్ దమ్ యాజ్ సావరెన్ సెక్యూరిటీస్. Whatever the securities that are being issued by the government or central government, we call it as which securities ma? Sovereign securities. If any corporate companies issue the securities, we have to call it as corporate, but we don't go for the equity market here because they are subject to market risk. Kapatti emantam corporate debt securities. What we have to call ma? Corporate debt securities and other securities notified by the RBI. Cheppadama, what are the securities that can be sold and repurchased by the commercial banks ama? Sovereign securities, కార్పొరేట్ డెట్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ అదర్ సెక్యూరిటీస్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాలి. సావరెన్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఎవరు ఇష్యూ చేశారు? ఓకే, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఈ ఆపరేషన్ చేసింది కదమ్మా. ఎవరితో చేసింది? త్రూ ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ పాలసీని ఏమంటాము? మానిటరీ పాలసీ. గవర్నమెంట్ పాలసీని ఏమంటాం? ఫిస్కల్ పాలసీ. మానిటరీ పాలసీ, ఫిస్కల్ పాలసీలో కామన్గా ఏముంది? పాలసీ. కాబట్టి రెపో రేట్ ఆన్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని మనం ఏమనాలి? పాలసీ రేట్ అనాలి. ఏమనాలి మా? Because inflation should be controlled not only by the central bank but also by the central government. The policy held by the central government, we call it as fiscal policy. By the central bank, we call it as monetary policy. In both of them, the common point is policy. So, the repo on only which securities ma? Sovereign securities. We call it as policy rate. Policy rate is a part of repo rate. Repo rate is a part of policy rate. Repo rate includes policy rate and other securities like corporate debt securities and others. ఇంకా సేమ్ రిలేషనే కదమ్మా, జస్ట్ నేమ్ మాత్రమే డిఫర్ చేస్తాము. ఎందుకు ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మేడం అంటే ఇట్ ఈస్ ద కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ బోత్ ద ఫిస్కల్ పాలసీ అండ్ మానిటరీ పాలసీ. బట్ ద రేట్ విల్ బి సేమ్. పాలసీ రేట్ అదే ఉంటుంది, అలాగే రెపో రేట్ కూడా అదే ఉంటుంది. కానీ ఏ సెక్యూరిటీస్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామంటే కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ సావరెన్ సెక్యూరిటీస్ని సపరేట్ చేస్తాము. ఓకేనమ్మా? సో పాలసీ రేట్ అయిపోయింది, రెపో రేట్ కూడా అయిపోయింది. లాస్ట్ వన్ అమ్మా, రివర్స్ రెపో రేట్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? రివర్స్ రెపో. ఓకే, బ్యాంక్ 2 దగ్గర సర్ప్లస్గా ఎంత ఉంది? 30. దీన్ని ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పచ్చమ్మా. వాట్ రిజర్వ్స్ వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ ఎక్సెస్. రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ఎంత? 22. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 22 రూపీస్ దే ఆర్ స్టిల్ హ్యావింగ్ సమ్ రిజర్వ్స్ విత్ దెమ్, అవునా కాదా? వీ కాల్ దమ్ యాజ్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. ఏమంటారమ్మా? వాట్ ఆర్ ద టోటల్ రిజర్వ్స్ అమ్మా? రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. చెప్పచ్చమ్మా? రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏంటి? సిఆర్ఆర్ అండ్ ఎస్ఎల్ఆర్. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బ్యాలెన్స్ని ఏమంటారమ్మా? ఎక్సెస్. మొత్తం రిజర్వ్స్ కలిపితే ఏమంటాం? టోటల్ రిజర్వ్స్. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్? టోటల్ రిజర్వ్స్ మైనస్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్, ఇక్కడ వరకు క్లియరే కదమ్మా? ఎస్ బాయ్స్. ఓకే, బ్యాంక్ 2 అనే కంట్రీ 30 రూపీస్ ఎక్సెస్గా ఉండడం వల్ల, ఓకే రైట్, బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ లాసా కాదా?
rather than sacrificing the interest, what they can do, they can lend to the Reserve Bank of India. Everiki lend cheyochu? Reserve Bank of India. If they lend to RBI, what is the process? Cheppandamma. You are paying the money or receiving the money? Paying the money. While you are paying the money, what you will do? You will purchase the securities from RBI with an agreement to resell. 24 hours lo meer em cheyali? Resell the securities what you had purchased. Okay, then RBI will pay the borrowed amount of 30 rupees along with interest. Okay nama, ఇది just quite opposite process to దేనికి రెపోలో ప్రాసెస్ ఏం జరిగింది? సేల్ అండ్ రీపర్చేస్. రివర్స్ రెపోలో ఏమైంది? పర్చేస్ అండ్ రీసేల్. ఎస్ అనమా, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు విచ్ రేట్? రెపో రేట్. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? రివర్స్ రెపో. ద ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? రివర్స్ రెపో రేట్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఓవర్. రివర్స్ రెపో రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఓకే చెప్పడమా. ఇఫ్ రివర్స్ రెపో రేట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్, బ్యాంక్స్ విల్ డైవర్ట్ దేర్ ఫండ్స్ టు ద కామన్ పబ్లిక్ ఆర్ టు ద సెంట్రల్ బ్యాంక్. If they give to the common public, it may create any non-performing asset. But if it provides to the central bank, there is no such chance. So, bank starts diverting their funds to RBI. Yes or no? So, because of this, the balance with the commercial bank, what happens? Decreases. If their balance decreases, their lending to liquidity also, what happens? Decreases. So, even reverse repo rate also, which relation? Inverse relation. Okay, nama? CRR, inverse relation. SLR, inverse relation. Repo rate, inverse relation. MSF, inverse relation. Okay, nama? Right. The last one is MSF rate. Which rate amma? MSF rate. What is marginal additional standing facility? Okay nama? Right. Bank 1 asked me to lend 30 rupees. Avuna kada? They came with the repo rate, that means sale and repurchase of securities. But they are having the securities of worth of how much? 20 rupees. How much worth of securities they are having? 20 rupees. They are not having the securities for 10 rupees. Will I lend to the commercial banks? Will central bank lend to the commercial banks in this aspect? Will it lend? No. Mari దీనికి ప్రాసెస్ ఏంటి? This B1 bank can borrow from any of the other banks. Okay nama? Right. Then also if it is not possible for the bank 1 to borrow this 10 rupees. Okay nama? Appudu em cheyali ante ma? Right. Lender of last resort. Emantarama? Lender of last resort. So it has been అన్ని బ్యాంక్స్కి ట్రై చేసింది, రెపో ప్రాసెస్లో కూడా ట్రై చేసింది, బట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ గెట్ ద బారోయింగ్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్ రూపీస్? 10 రూపీస్. ఈ టు ఓవర్కమ్ దిస్ సిచ్యువేషన్, హూ విల్ ఫినాన్స్ ఇట్ ఫైనలీ? ఆఖరి దిక్కు ఎవరు? ఆర్బీఐ. సో వీ కాల్ దిస్ ప్రాసెస్ యాజ్ లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్. 10 రూపీస్ ఇట్ విల్ బారో. ఓకేనమ్మా? ఎలా బారో చేసుకుంటుంది? ఓకేనమ్మా? ఎస్. మీ ఎస్ఎల్ఆర్లో గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదమ్మా? ఎస్ఎల్ఆర్లో ఏమున్నాయి? గవర్నమెంట్ ఆ సెక్యూరిటీస్ని అక్కడ విత్డ్రా చేసి ఏం చేయాలి? మార్ట్గేజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? మార్ట్గేజ్. సేల్ చేయొచ్చా? సేల్ చేస్తే ఎస్ఎల్ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు మెయింటైన్ ద ఎస్ఎల్ఆర్ బ్యాలెన్స్, యూ హ్యావ్ టు పే ద పెనాలిటీ. అక్కడ పెనాలిటీ పే చేసి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే మీకు డబల్ అమౌంట్ అవుతుందా లేదా? కాబట్టి మీకు ఒక చిన్న ప్రాసెస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. ఏం చేయొచ్చు? మీ దగ్గర ఉన్న ఎస్ఎల్ఆర్ సెక్యూరిటీ ఒక 1 crore సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ కూడా డినామినేషన్స్ ఆఫ్ 1 crore ఉంటాయి. ఎస్. ఒక సెక్యూరిటీని తీసుకొని వచ్చి మార్ట్గేజ్ చేస్తారు. మార్ట్గేజ్ చేసిన ఓనర్షిప్ మీదే అవుతుంది కదమ్మా? ఇస్తాను. కాబట్టి మీరు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పెనాలిటీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మార్ట్గేజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ సేల్ రీపర్చేజ్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు. ఇది కూడా 24 అవర్స్కే ఇస్తాము. ఎన్ని అవర్స్కి ఇస్తామా? 24 అవర్స్. ఓకేనమ్మా? And we call this process as marginal standing facility, and the rate of interest on this process we call it as MSF rate. అంటే ఏమంటారమ్మా? MSF rate. The last one, bank rate. ఏ రేట్ అమ్మా? బ్యాంక్ రేట్. MSF was introduced in the 2011 అమ్మా. అంతకుముందు ఏముండేది అంటే బ్యాంక్ రేట్. మీరు బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ డిస్కౌంట్ ఐడియా ఉంది కదమ్మా? డిస్కౌంటింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ పేపర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటాం? డిస్కౌంటింగ్ ఆర్ రీడిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ పేపర్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటాం? అదర్ ఎలిజిబుల్ పేపర్స్ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ ఏమంటారమ్మా? బ్యాంక్ రౌట్. నథింగ్ బట్ డిస్కౌంట్ రేటే కదమ్మా? వాట్ రేట్ అమ్మా? డిస్కౌంట్ రేట్. ఓకే. బిల్ ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 100 రూపీస్ అనుకుందామమ్మా. బ్యాంక్ రేట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఎంత అంటే 10% అనుకుందాం. ఎంతమ్మా? 10%. ఎస్ చెప్పండిమ్మా. హౌ మచ్ యూ విల్ లెండ్ అమ్మా? కమర్షియల్ బ్యాంక్ కెన్ లెండ్ అమ్మా?
ఎంత లెండ్ చేస్తుంది? డిస్కౌంట్ వాల్యూ 10% తీసేస్తే ఎంత లెండ్ చేస్తుంది? 90. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ 8% ఎంత లెండ్ చేస్తుంది? 92 రూపీస్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. చెప్పడమ్మా బ్యాంక్ రేట్ ఏమైంది? డిక్రీజ్. ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. బట్ రెపో, రివర్స్ రెపో, ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఏమైంది? డిగ్రీ. 2011 కన్నా ముందు ఏది లీడర్గా ఉండేది, ఏది డామినెంట్గా ఉండేది? ప్రతి రేట్ దేంతో లింక్ అయ్యి ఉండేది? బ్యాంక్ రేట్. రైట్ నౌ ఎప్పుడైతే ఎల్ఏఎఫ్, ఎంఎస్ఎఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయో దీని ఇంపార్టెన్స్ 0 అయిపోయింది. ఇది జస్ట్ డార్మెంట్ రోల్. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది? డామినెంట్ రోల్ నుంచి ఎక్కడికి తగ్గిపోయింది? ఓకేనా? ఎస్. ప్రస్తుతం సిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయకున్నా, ఎస్ఎల్ఆర్ మెయింటైన్ చేయకున్నా వీ లెవీ పెనాల్టీస్. దట్ పెనాల్టీ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్యాంక్ రేట్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్ అయిపోయింది. ఎస్. ఇక్కడ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? ఓపెన్ మార్కెట్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి? బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. ఓకే. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ఆర్బీఐ. ఇది మానిటరీ పాలసీ కాబట్టి కంపల్సరీ ఎవరి రోల్ తీసుకోవాలి? ఆర్బీఐ. అండ్ వీ కెన్ టేక్ కామన్ పబ్లిక్ మా. కానీ ఇక్కడ మనం బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో చెప్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఆర్బీఐ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనుకుందాం. ఏమనుకుందామా? ఆర్బీఐ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్లో నేను ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను? ఆర్బీఐ. ఎందుకంటే ఆర్బీఐ పర్చేస్, కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఏమవుతుంది? సేల్. ఆర్బీఐ సేల్, కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఏమవుతుంది? కాబట్టి మనం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఐఎమ్ ప్రొవోకింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ విచ్ సైడ్ అమ్మా? ఆర్బీఐ సైడ్. ఆర్బీఐ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ? ఇట్ కెన్ పర్చేస్ ద సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ సెల్ సెక్యూరిటీస్ టు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఓకే. పర్చేస్ సెక్యూరిటీస్. విత్ సెక్యూరిటీస్ ఇక్కడ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. విత్ సెక్యూరిటీస్ మా? ఆర్బీఐ పర్చేస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి? కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఆర్బీఐ సెల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ టు ఎవరికి? కమర్షియల్ బ్యాంక్. వాట్ హ్యాపన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్? హౌ కెన్ వీ యూజ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్. ప్లీజ్ కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ మా. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా. వెన్ ఆర్బీఐ పర్చేసెస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ వాట్ విల్ మనీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ to commercial banks. Is it right, ma? If money flows from RBI to commercial banks, tell me children, what will be the balance available with the commercial bank? Sure. If it increases, commercial bank will lend more or less, ma? Lend more. Is it right, ma? So if we want to increase the money supply to liquidity, RBI will start purchasing the securities from commercial banks. Okay, Nama? Right. If it want to, right. If RBI sells the securities to commercial banks, that means commercial banks are purchasing securities from RBI. Here money flows from commercial banks to RBI. In this process, the cash balances with the commercial bank will increases or decrease. If the cash balances decreases, their lending capacity also decreases. To remember this, I had given one tip, ma. Purchase of government securities by the RBI increases the money supply. Yes, the tip is pi. Purchase of government securities by the RBI increases the money supply. Selling of government securities by the RBI decreases the money supply. It's not standard deviation. My SD ante em cheppali? Selling of government securities by the RBI decreases the money supply to liquidity. A concept aina teeskochu. What is pi, ma? Purchase of government securities by the RBI increases the money supply. Recession lo em cheyali? మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్. ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీనే కదమ్మా? ఎస్. ఆర్బీఐ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్లో ఏం చేయాలి? పైయే కదమ్మా? పర్చేజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇంక్రీజెస్ ద మనీ సప్లై. ఎకానమీ ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉంది. ఎక్సెస్ మనీ అవైలబుల్ విత్ ద పీపుల్. వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద ఎక్సెస్ మనీ. వాట్ ఆర్బీఐ హ్యాస్ టు డూ? సేల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ బై ద ఆర్బీఐ డిక్రీజెస్ ద మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ద టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ మా. ఎస్. చెప్పండమ్మా. వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ మా? మనీ సప్లై, క్రెడిట్ సప్లై, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్, నేషనల్ ఇన్కమ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఇన్ఫ్లేషన్, లిక్విడిటీ. ఎస్ అనమా? దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని తీసుకొచ్చాం? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్. రెపో రేట్లో ఆన్ సావరిన్ సెక్యూరిటీస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పాలసీ రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్.
ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ బ్యాంక్ రేట్ రెండు ఒకటే కదమ్మా. బ్యాంక్ రేట్లో డిస్కౌంట్ చేస్తాము, అలాగే ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్లో కూడా ఏమి ఇస్తాం, డిస్కౌంట్. యు ఆర్ జస్ట్ మార్ట్గేజింగ్, యు ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్. ఇఫ్ యూ సెల్ వి విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫేస్ వాల్యూ, అవునా కాదా? కానీ అక్కడ మార్ట్గేజ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఇస్తాం, డిస్కౌంట్. రెండు ప్రాసెస్ ఒకటే కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సైమల్టేనియస్లీ. రేట్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఒకటే ఉంటాయమ్మా. అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్. వీటిలో ఏ ఒక్కటి ఇంక్రీజ్ అయినా, ఎనీ ఆఫ్ దమ్ ఇఫ్ ఇంక్రీజెస్, ఆల్ దీస్ విల్ గెట్ డిక్రీజ్డ్. ఎస్ ఆర్ నో మా? రైట్. ఇఫ్ డిక్రీజెస్, increases. As per the requirement, we have to take the action. Okay, Nama? Right. What is open market operation? PI and ST. What is PI? Purchase of government securities increases the money supply, and sale of government securities by the RBI decreases the money supply to liquidity. ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మనకు బాగా ఫోకస్ చేస్తారమ్మా. ఇంకా జస్ట్ మనకి ఇందులో మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఆబ్జెక్టివ్స్ వీ కెన్ డూ ఎస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మన టైం ఎప్పటి వరకు? ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ ఆర్ 3 types మా. ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్స్, multiple objectives and explicit objectives. What are primary objectives of RBI means very simple. When RBI Act was came into existence in the year 1934, okay, some main objectives were prepared by the RBI, and those objectives we call them as primary. After 1991, when we introduced the liberalization, privatization and globalization, we came to know that not only these objectives, we require some additional objectives. Okay, those additional objectives we call them as multiple objectives. Which objectives ma? Multiple. So first let us see these two objectives ma. What is the first objective of RBI ma? Maintaining which stability ma? Price stability. That means we have to face inflation or deflation in the economy. Neither inflation nor deflation. We have to achieve price stability. What is the second one ma? Yes, every sector should get successful. Yes sir, no? Primary sector, secondary sector, tertiary sector. Each and every sector requires some credit. Yes sir, no? If credit is not provided, either working capital or capital fund is not provided by for the companies are like that, they can't come into existence and they cannot provide employment opportunities. Economy has to face unemployment. Yes sir, no? To overcome this situation, what became the primary objective of the RBI is to provide credit facilities. Which facilities ma? To which sectors? Productive sectors or unproductive sectors? Productive sectors. So whatever the requirement, we have to provide adequate flow of credit to which sectors ma? Productive sectors. And what is the third objective ma? Economic growth. What is meant by economic growth ma? Increase in development in quantity or development in quantity and quality. Quantity, we call it as economic growth. Okay nama? Yes, tell me children, the main responsibility of the RBI is to maintain stability and to provide adequate credit to the productive sectors and to achieve the economic growth in the initial stages of RBI Act. When we introduced LPG in the year 1991, some changes has been brought in the RBI monetary policy objectives ma. The first one is, once upon a time we want to achieve economic growth, we started competing with the global countries. Yes or no ma? Globalization. Yes or no ma? So if we want to achieve rapid economic growth, many of the banks are facing NPAs. Yes or no ma? You know what is meant by non-performing assets. To minimize the risk of non-performing assets, RBI concentrate on which management ma? Debt management of the commercial banks, so that banks anevi insolvency loki vellakudadu. Okay nama? Next one amma, long term interest rate. Short term interest rates anevi 2 months ki okkasari change avutunnayani cheppana leda? Yes. Mari long term interest rates anevi very high undalna, very low undalna? Very high, no person will borrow. Very low, unnecessary purposes will increases. To overcome, what kind of interest rate must be there? And next one, BOP. What is meant by BOP ma? Balance of payment, which records the international transactions between the countries. ఇది స్టేబుల్ గా ఉంటే, ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మన ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కూడా ఏముంటుంది? స్టేబుల్. ఇది ఫ్లక్చుయేట్ అయితే మన ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కూడా ఏమవుతుంది? ఫ్లక్చుయేట్. టు స్టాప్ దిస్, $1 is equal to 82 rupees నుంచి $1 is equal to 90 rupees అయినా, $1 is equal to 1 rupee అయినా ఫ్లక్చుయేషన్సా కాదా? ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ స్టాప్ చేయకపోతే ఇండియన్ ఎకానమీ హ్యాస్ టు ఫేస్ సివియర్ complications. Yes sir, no ma? To overcome, it is the responsibility of the RBI to maintain which equilibrium ma? BOP equilibrium. And ఎప్పుడైతే BOP equilibrium లో ఉంటుందో automatically we can experience the exchange rate stability. Okay nama? 1991 తర్వాత మనం తీసుకొచ్చిన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటమ్మా? ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, డెట్ మేనేజ్మెంట్, మోడరేట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ స్టెబిలిటీ, BOP ఈక్విలిబ్రియం. అయితే
నేను మార్నింగ్ పాలసీ రేట్ చెప్పాను, గుర్తుందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద పాలసీ రేట్? రెపో రేట్ ఆన్ విత్ సెక్యూరిటీస్, సావరెన్ సెక్యూరిటీ. అక్కడ ఎవరెవరు కలిసి పనిచేస్తున్నారు? ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇలా ఇద్దరు కలిసి కంట్రోల్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్స్ని వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్? ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆబ్జెక్టివ్స్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ మా? ఎక్స్ప్లిసిట్. సో ఇక్కడ ఎవరెవరు కలిసి వర్క్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇద్దరు కలిసి అచీవ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఏమంటాం? ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆబ్జెక్టివ్స్. దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ మెంట్ ఫర్ ఆర్బీఐ. ఇట్ ఈస్ అ జాయింట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్, వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆర్బీఐ టు మెయింటైన్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో adequate credit to which sectors? Productive sectors. Moderate long term interest rates. And first three please repeat it ma. Already previous topics lo ochinde kadamma. What is the first one ma? Adequate economic growth, adequate credit to the productive sectors, moderate long term interest rates. ikkada varaku okay kadamma. Last point already మనం డిస్కస్ చేసాం. క్రియేటింగ్ ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ ఫర్ విత్ సెక్యూరిటీస్. ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? ఆర్బీఐ. ఎస్ఎల్ఆర్లో అన్ఎన్కంబర్డ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయా లేదా? అలాగే రెపో రేట్లో, రివర్స్ రెపో రేట్లో కూడా ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. అలాగే పాలసీ రేట్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్లో ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. సో ఆర్బీఐ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ మార్కెట్ ఫర్ విత్ సెక్యూరిటీస్? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. ఈవెన్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఎంఎస్ఎఫ్లో కూడా ఏ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఇస్ ఇట్ రైట్ చిల్డ్రన్? సో ఆర్బీఐ కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ మార్కెట్ ఫర్ విత్ సెక్యూరిటీస్, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. సో ఇట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ ఫర్ ద జాయింట్ ఎఫర్ట్. ఓకేనమ్మా? ఓవర్. ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? వాట్ ఈస్ మెన్ బై ట్రాన్స్మిషన్? చేంజ్. ఎస్, జస్ట్ వాచ్ ఇట్ అవుట్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏది క్వాంటిటీలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలమో చెప్పండి. మనీ సప్లై, మనీనా క్వాంటిటీనా? మనీ. క్రెడిట్ సప్లై, మనీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్, మనీ. ఎంప్లాయ్మెంట్, క్వాంటిటీ. నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంప్లాయిడ్, ఎస్ఆర్నోమా? క్వాంటిటీ. అవుట్పుట్, క్వాంటిటీ. ఎకనామిక్ గ్రోత్, మనీలో అయినా చెప్పచ్చు. నేషనల్ ఇన్కమ్, మనీ. అగ్రిగేట్ డిమాండ్, క్వాంటిటీ. ఇన్ఫ్లేషన్, మనీ. లిక్విడిటీ, మనీ. ఎస్ఆర్నోమా? ఇక్కడున్న దాంట్లో ఏది క్వాంటిటీ? ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్ అండ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. ఓకే. ఆర్బీఐ తీసుకొచ్చే చేంజెస్ ఇన్ మనీ. దేంట్లో చేంజెస్ తీసుకొని రావాలమ్మా? చేంజెస్ ఇన్ మానిటరీ అగ్రిగేట్స్లో చేంజెస్ తీసుకొస్తే దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దేని మీద పడాలి? చేంజెస్ ఇన్ రియల్ వేరియబుల్స్. ఏ వేరియబుల్స్ మా? వాట్ ఆర్ ద రియల్ వేరియబుల్స్? క్వాంటిటీలో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవి ఏవైనా ఏ వేరియబుల్స్ అన్నాం? రియల్ వాట్ ఆర్ ద క్వాంటిటేటివ్ వేరియబుల్స్ మా? అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అవుట్పుట్. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం? ఆర్బీఐ మనీ సప్లైలో చేంజెస్ తీసుకొస్తే దాని ఇంపాక్ట్ దేంట్లో చేంజెస్ రావాలి? రియల్ వేరియబుల్స్ అయినా అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అవుట్పుట్లో చేంజెస్ రావాలి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎవరి వల్ల చేంజ్ అయింది ఎకానమీ? ఆర్బీఐ. ఆర్బీఐ యాక్షన్ ఏ అథారిటీ అంటాం? మానిటరీ. అందుకే ఆర్బీఐ వల్ల చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్బీఐ ట్రాన్స్మిషన్. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆర్ మెథడ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెకానిజం. చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ వేరియబుల్స్ బ్రింగ్స్ చేంజెస్ ఇన్ రియల్ వేరియబుల్స్ అండ్ వీ కాల్ దిస్ సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఏంటమ్మా? మానిటరీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. కరెక్టేనమ్మా? It is a process or channel through which change in monetary aggregates affect the level of product. Product అంటే క్వాంటిటీనే కదమ్మా? ఎస్. ప్రైసెస్ ఉండకూడదమ్మా. ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా? సో అక్కడ డిమాండ్ అనేది మిస్ అయింది. మనకు అన్ని సోర్సెస్లో డిమాండ్ ఉంది, ఇక్కడ మాత్రమే ప్రైసెస్ ఉంది, కానీ ఇక్కడదే రాయాలి కాబట్టి అదే రాయండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇవి ఎన్ని ఛానల్స్లో వర్క్ చేస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ ఛానల్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఛానల్, క్రెడిట్ ఛానల్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఛానల్, స్టాండర్డ్ అసెట్ ప్రైస్ ఛానల్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఛానల్. ఎస్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఛానల్ ఏ ఛానల్ అమ్మా? చేంజ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనీ మీదే కదమ్మా వేసేది? ఎస్. ఇది మనీ వేరియబులే కదమ్మా? ఎస్. చేంజ్ అంటే ఏం చేయాలి? ఎదర్ ఇంక్రీజ్ అన్నా చేయాలి, డిక్రీజ్. లాజికల్గా థింక్ చేయండి. ఇఫ్ ఆర్బీఐ ఇంక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్, కాస్ట్ ఆఫ్ బోరోయింగ్ టు ద హౌస్ హోల్డ్స్ ఏమవుతుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కదా బిజినెస్ ఫర్మ్స్కి. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఫర్మ్స్ ఇంక్రీజెస్. ఫేవరబుల్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్?
these two people borrow less. If they borrow less in the economy, investments decreases, employment decreases, output decreases, aggregate demand also decreases. ఏమేం డిక్రీజ్ అవుతాయేమో, ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్ అండ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజెస్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్. ఇవన్నీ ఏమైంది, డిక్రీజ్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మానిటరీ వేరియబుల్ ఆన్ రియల్ వేరియబుల్స్ ఎస్సానమా, దేనివల్ల చేంజ్ అయింది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్. దీన్ని ఏమంటాం, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఛానల్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ ఛానల్ యాజ్ మా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఛానల్. ఓకేనమ్మా, ఎస్. ఇప్పుడు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్పాండ్ అయినాయా, కాంట్రాక్ట్ అయినాయా, కాంట్రాక్ట్. ఈ పాలసీని ఏమనాలి, కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని రైజ్ చేయాలి, ఇన్ఫ్లేషన్లోనా రెసిషన్లోనా. ఎప్పుడు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని డిక్రీజ్ చేయాలి, ఇన్ఫ్లేషన్. పీపుల్ దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, అవునా కాదా. కాబట్టి డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఓకే, ఆర్బీఐ ఏం చేయాలి, కాంట్రాక్ట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, అవునా కాదా. ఏవేవి, అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అవుట్పుట్. కరెక్టేనమ్మా. చెయ్యాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఏం చేయాలి, కరెక్టే కదమ్మా, ఎస్. ఈ ఛానల్ని ఏమంటాం, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఛానల్. ఓకేనమ్మా. దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుందో చెప్తారమ్మా, చెప్పడమ్మా. డ్యూరింగ్ రెసిషన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని ఏం చేయాలి, ఎక్స్పాండ్. ఆ పాలసీని ఏమంటాం, ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ బై ఇంక్రీజింగ్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఏం చేయాలి, రెడ్యూస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? అండ్ వీ కాల్ దిస్ ఛానల్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఛానల్. ఓకేనమ్మా. ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్కి చెప్పాము, హౌస్ హోల్డ్స్కి చెప్పాము. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇఫ్ యూ స్టడీ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్, దేని మీదమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది 2 monthsకి ఒకసారి షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా, సిఆర్ఆర్ కానీ ఎస్ఎల్ఆర్ కానీ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీ కాబట్టి ఎన్ని మంత్స్కి ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంది, 2 monthsకి ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ చదువుతాం. ఏం చదువుతామమ్మా, బిజినెస్. 2 monthsకి ఒకసారి చేంజ్ అయినప్పుడు తప్పకుండా మనకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ వస్తాయా లేదా, మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో కింద అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఇస్తారు. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే, ఇక్కడ ఏమైతేమో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీరు ఎక్కడెక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్లో బిజినెస్ ఫర్మ్కి సంబంధించి, చెప్పడమా. P&L అకౌంట్లో ఏం చేస్తారమ్మా, డెబిట్ సైడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి యాడ్ చేస్తాము, అవునా కాదా. ఇంకా ఎక్కడ రాస్తాము, బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీస్లో, కరెంట్ లయబిలిటీస్లో యాడ్ అవుతుంది, అవునా కాదా. ఎస్ సార్ నోమా, ఇక్కడి వరకు క్లియరే కదా అందరికీ, ఓకేనా. కానీ ఎస్, P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే నెట్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది, షూరమా, ఎస్. నెట్ ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అయితే నెట్ ప్రాఫిట్ని ఎక్కడికి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాము, బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద మీ కామెంట్స్ చెప్పాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీస్ సైడ్ ఏమవుతుంది, నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది, whatever the interest rate that has been additionally added, to that extent the net profit will decreases. అది అమౌంట్ ఫిగర్స్లో రిప్రజెంట్ చేయగలమా లేదా, ఎస్. ఫిగర్స్లో రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటాం. ఏమింటారమ్మా, చెప్పండమ్మా. నెట్ ప్రాఫిట్ తగ్గితే కంపెనీకి ఫేవరబులా అన్ఫేవరబులా, కాబట్టి ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందా డిక్రీజ్ డిక్రీజ్. కాబట్టి అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజెస్. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా కామనే కదమ్మా, ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, డిక్రీజ్. కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ డిక్రీజెస్. చెప్పచ్చమ్మా. బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీసే కాదు ఏం కూడా ఉంటాయి, అసెట్స్ మీద ఏం చెప్పచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుందంటే హైర్ పర్చేజెస్. ఐడియా ఉంది కదమ్మా. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ని మనం ఏం పర్చేస్ చేస్తుంటాం ఎక్కువగా, హైర్ పర్చేజెస్లో తప్పకుండా ఏది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్. హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో హైర్ పర్చేజెస్ని ఆప్ట్ చేసుకుంటామా, ఏం చేస్తాం, రిప్లేస్మెంట్ చేస్తామా, పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తామా, పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ థింక్ చిల్డ్రన్, ఎస్, ఓల్డ్ మెషినరీనే కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా. ఓల్డ్ మెషినరీ కంటిన్యూ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ డిక్రీజెస్. అవుట్పుట్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజెస్. ఎస్ అనమా. కాబట్టి అసెట్ సైడ్ ఏంటి అంటే మా పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది. ఏం రిప్లేస్మెంట్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందమ్మా, పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అన్ అసెట్, అవునా కాదా, ఎస్. కానీ ఇప్పటి వరకు నంబర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో మీరు చేస్తుంటారు, అవునా కాదా. ఎక్కడైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి వీ పోస్ట్పోన్ ద రిప్లేస్మెంట్ అని మెన్షన్ చేశారా,
అంటే it cannot be shown in the books of accounts. That impact cannot be shown in the books of accounts. Just we feel it, yes or no ma? And we call this effect as which effect ma? Indirect effect. ఇది favorable unfavorable ఇండైరెక్ట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. దీన్ని ఎన్ని యాక్సెస్లో చెప్పచ్చు? డైరెక్ట్ యాక్సెస్లో చెప్పచ్చు, ఇండైరెక్ట్. న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో ఇంత తగ్గింది ఇంత పెరిగింది అని చూపించగలిగితే ఏమంటాం? డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ షో ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. వీఆర్ నాట్ రిప్లేసింగ్ ద అసెట్ బికాస్ ఆఫ్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్, అందువల్ల ఇంత లాస్ జరిగిందని ఏ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అయినా మనం మెన్షన్ చేస్తామా? నో. కాబట్టి వీ కాల్ దట్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. బికాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టు ద business firm increases and hence employment output and everything also decreases. And you can write vice versa. ఏం రాయొచ్చమ్మా? vice versa. ఒకసారి ఈ పాయింట్ ఒకటే మీరు చదివితే సరిపోతుందమ్మా. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అక్కర్లేదమ్మా. ఇదే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆ చాప్టర్లో చెప్తాను. క్రెడిట్ ఛానల్ అంటే ఏంటి అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? What is the tip for the open market operations? PI and SD. Purchase of government securities by the RBI increases the money supply. ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేయాలి? రెసిషన్లోనా ఇన్ఫ్లేషన్? సరిపోయిందమ్మా. డ్యూరింగ్ రెసిషన్ ఆర్బీఐ పర్చేసెస్ ద సెక్యూరిటీస్. యూ కెన్ రైట్ ఇట్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఇన్ఫ్లేషన్లో మనీ సప్లైని ఏం చేయాలి? డిక్రీ. అంటే ఆర్బీఐ ఏం చేయాలి? సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. సరిపోయిందమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఛానల్ మాత్రం అక్కడ చెప్తాను మా, ఎలాగో ఈరోజే కాబట్టి. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఛానల్ రైజ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారమ్మా? 2 ఏరియాస్లో చెప్పచ్చు. డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ చెప్పచ్చు, ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్లీ రెడ్యూసెస్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్. అవునా కాదా? ఎస్. మోర్ ఓవర్ ఇండైరెక్ట్లీ రెడ్యూసెస్ ద విచ్ వాల్యూ అమ్మా? క్యాపిటలైజ్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద, బికాస్ వీఆర్ నాట్ రిప్లేసింగ్. ఎస్ అన్నమా? సో ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఏదైనా కూడా ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, డిక్రీజెస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఓవరాల్గా వాల్యూ ఏమైపోతుందమ్మా? డిక్రీజెస్. ఇట్ డిక్రీజెస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, దట్ ఈస్ డిక్లైన్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ డిక్లైన్ ఇన్ అవుట్పుట్. వైస్ వర్సా. వైస్ వర్సా అంటేమా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డిక్రీజ్ అయితే దీనికి ఆపోజిట్ ఇంపాక్ట్ని చూడొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎందుకు డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అన్నామో అర్థమైందమ్మా? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో వస్తే వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ మా? డైరెక్ట్. విచ్ కెనాట్ బీ షోన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. అదే ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఎక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది అంటే బాండ్స్. దేని మీదమ్మా? ఆ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అవునా కాదా? ఎస్. స్టాక్ మార్కెట్కి వెళ్దాం. దేనికి వెళ్దామమ్మా? ఒక ఇన్వెస్టర్ వచ్చేసి ఈక్విటీస్ మీదైనా పెట్టచ్చు, డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీదైనా పెట్టచ్చు. ఎస్ అనమా? రైట్. ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజెస్, సే 15% చేశారమ్మా, 15% పర్ యానం, ఇట్ బికమ్స్ మోర్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ ద మార్కెట్. అవునా కాదా? తెలియకుండానే పీపుల్ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ ద షేర్స్ ఆర్ బాండ్స్ మా. సో ఇట్ బికమ్స్ మోర్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. అవునా కదా? దే షిఫ్ట్ టు ద బాండ్స్. ఎస్ అనమా? వైల్ షిఫ్టింగ్ ఇన్ టు ద బాండ్స్ ఏం చేస్తారు అంటే మా, దే స్టార్ట్ సెల్లింగ్ ద ఈక్విటీస్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద అవైలబుల్ షేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. అవునా కదా? ఎస్. ఇఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ ద షేర్స్ సెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ షేర్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఎస్. వసుదా కూడా అందులో ఒక హోల్డర్ అనుకుందామమ్మా. వాళ్ళెవరో సెల్ చేయడం వల్ల నా ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఏమైపోతుంది? డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇంకా తగ్గుతుందని భయంతో నేను కూడా సెల్ చేస్తే ఇంకా మార్కెట్లో ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. అంటే మెనీ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ వెల్త్ కర్ప్ అయిపోయిందా లేదా? డిక్రీజ్ అయిపోయిందా లేదా? సో పీపుల్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతే ఓకేనమ్మా వాళ్ళ డిమాండ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? దానికి తగ్గట్టుగా సప్లై అండ్ అవుట్పుట్ డిక్రీజెస్. అవుట్పుట్ని డిక్రీజ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఏమవుతాయి? డిక్రీజెస్. కెన్ యూ గెట్ దిస్ పాయింట్ మా? అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ ప్రైస్ ఛానల్. విచ్ ఛానల్ మా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్సే కదమ్మా మనం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చేది. డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బికమ్స్ మోర్ అట్రాక్టివ్ దాన్ ఈక్విటీస్ అండ్ పీపుల్ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ ద ఈక్విటీస్, హెన్స్ ఈక్విటీ ప్రైసెస్ విల్ ఫాల్. దీంతో హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ ఏమైపోతుంది అంటే డిక్రీజెస్. షేర్ మార్కెట్లో ఎస్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఐ అండ్ ఎ గుడ్ మార్కెట్ మా. ఓకే, on Tuesday amma I earned a good deal on that day. I got approximately 4,852 rupees on the same day on intra sale. Sale kellanamma intraday chesukodam valla vachindamma. Yes, in the yesterday's market అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక కంపెనీ దాని మీద పెట్టానమ్మా, జస్ట్ 82,000 పెడితే ఇట్ బికేమ్ 69,651 రూపీస్ అయిందమ్మా. థ్యాంక్ యూ. వాయిస్ నిజంగా ఫెస్టివల్ చేసుకుంటారమ్మా. రైట్. నేను సెల్ చేయలేదులేమ్మా. ఓకే, రైట్. ఎస్. ప్లీజ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ చిల్డ్రన్, ఒకవేళ నాకు ప్రాఫిట్ ఒకే రోజు ఒక 20,000 వచ్చింటే చెప్పండి మా వద్ద వెంటనే షాపింగ్కి వెళ్ళిపోయేదా లేదా? డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్, అవుట్పుట్ ఇంక్రీజెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. నా షేర్ ప్రైసెస్ ఫాల్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైపోయింది? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్.
దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఛానల్ విల్ నాట్ బీ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్, బట్ చెప్తానమ్మా, ప్రైసెస్ రైజ్ అయితే మనం పర్చేస్ చేస్తామా చెయ్యమా? ఫ్యూచర్లో ఇంకా రైజ్ అవుతుందంటే పర్చేస్ సో యాక్చువల్కి ఎక్స్పెక్టేషన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ అనమా, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయితే పీపుల్ విల్ నాట్ బారో అనుకుంటాం, కానీ ఇఫ్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ విల్ స్టిల్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్, ఇప్పుడు కొనేస్తామా లేదా? టోటలీ మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సేమ్ అవుతుంది, ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. ఏమవుతుందమ్మా? డోంట్ లివ్ ఇన్ యాక్చువల్ ఫేస్. ఓకే, ప్లీజ్ హ్యావ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. మీరు ఒక మీరు పర్ఫామ్ ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కంపెనీస్కి కంపల్సరీగా మీకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎప్పుడు రిప్లేస్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడు రిప్లేస్మెంట్ చేయకూడదు, ఫ్లోటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి మనం ఫిక్స్ అవ్వాలన్నా, ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఫిక్స్ అవ్వాలన్నా, ఏది బెటర్ అమ్మా? మార్కెట్ రేట్కి తగ్గట్టుగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా మన ఇంట్రెస్ట్ కూడా చేంజ్ అయితే ఫ్లోటింగ్, ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అయితే మనం బారో చేసినప్పుడు ఏ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ఫిక్స్డ్. దేన్ని ఆప్ట్ చేసుకోవాలి? బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ వి కాంట్ డిఫైన్ ఇట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఫ్యూచర్లో ఇంకా తగ్గుతుందంటే ఏం ఆప్ట్ చేసుకోవాలి? ఫ్లోటింగ్ ఆర్ ఫ్లక్చుయేటింగ్. ఎస్ అన్నమా? రైట్. ఇంతకు మించి రైజ్ అవ్వదు అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఎస్ అన్నమా? ఇదే మినిమం, ఇంతకన్నా ఇంకా మినిమంకి అయితే తగ్గదు అనుకుంటే ఏం ఆప్ట్ చేసుకోవాలి? ఫిక్స్డ్. కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ వెదర్ టు గో ఫర్ ద రిప్లేస్మెంట్ ఆర్ నాట్ గో ఫర్ ద రిప్లేస్మెంట్, లైక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? Please tell me what are the channels, ma? Monetary transmission mechanism means change in monetary aggregates brings changes in real variables such as ma? Aggregate demand, employment and output. How many channels are there, ma? Interest rate channel, balance sheet channel, credit channel, standard asset price channel, expectation channel, exchange rate channel ఒకటే పెండింగ్ పెట్టాను. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయింది కదమ్మా. ఇన్స్ట్రుమెంట్ పాలసీస్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఆపరేటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఆపరేటింగ్ అంటే డే టు డేనే కదమ్మా? రైట్. డే టు డే మనం సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్ దాన్ని ఎలా మ్యాన్యుపులేట్ చేయాలి అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? వీఆర్ హ్యావింగ్ మనీ సప్లై నుంచి ఎంతవరకు ఏ ఆస్పెక్ట్ వరకు ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేయొచ్చు? లిక్విడిటీ. అన్నిటినీ ఒకేసారి చేయగలమా? 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ సైమల్టేనియస్గా అచీవ్ చేయగలమా? నో. కాబట్టి ఆ మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం, కాబట్టి అందులో ఒక మెయిన్ టార్గెట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏమంటమ్మా? మెయిన్ టార్గెట్. అందులో ఇన్ఫ్లేషన్ని టార్గెట్గా పెట్టుకుంటే ఏం పెట్టుకుంటేమో? ఇన్ఫ్లేషన్ని టార్గెట్గా పెట్టుకుంటే దాన్ని అమాంగ్ ద సెవరల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, ఓకే, మనం ఒక్కదాన్ని ప్రైమరీగా సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని ఏమంటాం? చూసింగ్ ఆపరేటింగ్ టార్గెట్. ఏమంటారమ్మా? ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అయితే నెక్స్ట్ ఏం కంట్రోల్ అవుతుంది? లిక్విడిటీ. ఏం కంట్రోల్ అవుతుందమ్మా? లిక్విడిటీ లేదా ఎకనామిక్ గ్రోత్. మీరు ఏదనుకుంటే అది ఇదే అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఓకే, దీన్ని నెక్స్ట్ టార్గెట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇది డైరెక్ట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాము, దీన్ని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాం? ఇది చేంజ్ అయితే దీని ఇంపాక్ట్ దీని మీద పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇండైరెక్ట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఈ ఇండైరెక్ట్ టార్గెట్ని ఏమంటాం? ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్. దీన్ని అచీవ్ చేయడానికి సిఆర్ఆర్ ఉంది, ఎస్ఎల్ఆర్ ఉంది, రెపో రేట్ ఉంది, రివర్స్ రెపో రేట్ ఉంది, ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ ఉంది, పాలసీ రేట్ ఉంది, బ్యాంక్ రేట్ ఉంది, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని తీసుకోవాలి అని సెలెక్షన్ చేసుకునే దాన్ని చూసింగ్ ఏంటమ్మా? పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. చెప్పండమ్మా. ఆపరేటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ 2 monthsకి ఒకసారి ఈ నంబర్స్ని మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అది చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ టార్గెట్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని చూసింగ్ ద ప్రైమరీ టార్గెట్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ టార్గెట్. దాని నుంచి ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏదైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తామో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ చూసింగ్ ఇంటర్మీడియట్ టార్గెట్. ఓకేనమ్మా? రైట్. అయితే ఈ రెండింటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సిఆర్ఆర్ టు ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్లో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుందో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని చూసింగ్ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 types. డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఆర్బీఐ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ మధ్యలో మాత్రమే డీలింగ్ జరిగితే ఏమంటారమ్మా? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్. ఇది క్రెడిట్ టు విచ్ సెక్టర్స్ మా? ప్రయారిటీ సెక్టర్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ మా? స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్. ఇవన్నీ కూడా లేబర్ ఓరియంటెడ్. ఏ ఓరియంటెడ్ మా? లేబర్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగకూడదు, పావర్టీ రాకూడదు అని చెప్పేసి ఆ సెక్టర్స్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసాము? ప్రయారిటీ సెక్టర్స్. ఆ ప్రయారిటీ సెక్టర్స్కి ఏమి ఇవ్వాలి? క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. అలాగే అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఆర్బీఐ ఫిక్స్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని ఏమంటాం? ఈరోజు ఒక సేవింగ్ డిపాజిట్స్ కరెంట్ అకౌంట్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉండొచ్చమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కరెంట్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా? కరెంట్ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అమ్మా?
అసలు కరెంట్ అకౌంట్ మీద ఇంట్రెస్టే ఉండదు. సేవింగ్స్ మీద ఎంత ఉందమ్మా? సేవింగ్స్ మీద 3% నుంచి 4.5% వరకు ఉంటుంది. ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ. అయితే ఒక రేంజ్ ఇస్తుంది, అంటే లోయర్ లిమిట్ ఇస్తుంది, అప్పర్ లిమిట్. No commercial bank has the right to reduce less than the lower limit and more than the upper limit. ఓకేనమ్మా? ఎస్. పర్సనల్ లోన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత, అది కూడా ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ. అయితే రేంజ్ ఇస్తుంది, లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్. మన క్రెడిబిలిటీని బట్టి ఏమి ఇస్తారు అంటేమా ఆ బారోయింగ్ లిమిట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా. ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనమ్మా. వాట్ ఆర్ ద డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మా? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, క్రెడిట్ టు ద ప్రయారిటీ ఇన్ సెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో అడ్మినిస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంకా మిగతావన్నీ ఏమవుతాయి? ఇండైరెక్ట్. రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, పాలసీ రేట్, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్, ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్, డిస్కౌంటింగ్ విండో అంటే బ్యాంక్ రేట్, అవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి? ఇండైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చెప్పాను కదమ్మా. 2 మార్క్స్కి మీరు ఎంతవరకు రాస్తే సరిపోతుందో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ ఇచ్చాము, అవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అలాగే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టామమ్మా. మీకు ఏది మేము రిమూవ్ చేయలేదు మెయిన్ మెటీరియల్లో నుంచి, రిపీటెడ్ మాటర్స్ మాత్రమే తీసేసాము. ఓకే. నేను చెప్పిన టిప్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేలాగా కవర్ అయ్యేలాగానే మెన్షన్ చేశాము. ఓకే. ఇంకా మిగతా ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పాను కదమ్మా. మనీ సప్లై, క్రెడిట్ సప్లై, లెండింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, అవుట్పుట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఎలా ఇచ్చామమ్మా? ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ అని ఇచ్చాము. ఏమి ఇచ్చామా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇది కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ ఎంఓయు, మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ఎవరికెవరికమ్మా? బిట్వీన్ ఎవరికెవరికి? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు పర్ఫార్మ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఏంటి? స్టెరిలైజేషన్. ఏంటమ్మా? స్టెరిలైజేషన్. ఇదొక్క మీనింగ్ అర్థమైపోతే ఈ చాప్టర్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్ చెప్పండమ్మా. ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్? ఇన్ ద ఇయర్ 2004. ఎస్. బిట్వీన్, ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఎవరికెవరికిమా? ఎంఓయు, నాట్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఎవరికెవరికిమా? జీఓఐ అండ్ ఆర్బీఐ. ఏ పర్పస్ కోసము అంటే స్టెరిలైజేషన్. విచ్ ఆస్పెక్ట్ మా? స్టెరిలైజేషన్. రైట్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ మెన్ బై స్టెరిలైజేషన్ మా? ఎస్. వెరీ సింపుల్ మా. ఇండియాలో మనీ సప్లై నుంచి లిక్విడిటీ వరకు ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ అనమా? దెర్ ఆర్ సెవరల్ రీజన్స్ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ. అయితే ఇక్కడ ఏ రీజన్ని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాము అంటే ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్. ఏ రీజన్ తీసుకుంటున్నాం? ఎఫ్డిఐ. ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంఎన్సీస్ ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యే కొద్దీ ఇండియాలో మనీ సప్లై ఏమవుతుంది? రైజా, ఫాలా, రిమైన్స్ కాన్స్టెంటా? నంబర్ ఆఫ్ బిజినెస్ పీపుల్ ఎంటర్ అవుతున్నారు అంటే ఇండియాలో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. అంటే ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లో, ఎఫ్డిఐస్ మనీ తీసుకొస్తారు కదమ్మా, వాళ్ళ కరెన్సీని మన కరెన్సీలోకి ఏం చేస్తారు? కన్వర్ట్. దీంతో తెలియకుండానే ఇండియన్ ఎకానమీలో మనీ సప్లై ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఇన్ఫ్లేషన్ అన్కంట్రోలబుల్ అవుతుంది. అవునా కాదా? ఎస్. కాబట్టి ఎఫ్డిఐకి పర్మిట్ ఎవరు ఇవ్వాలి? గవర్నమెంట్. కొన్ని ఆటోమేటిక్ రూట్ అని, కొన్ని గవర్నమెంట్ రూట్ అని ఎవరు ఇస్తారు? ఏవైనా దీని మీద పాలసీ ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరు? గవర్నమెంట్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ వల్ల ఇండియాలోకి ఎఫ్డిఐస్ వచ్చాయి. గవర్నమెంట్ వల్ల వచ్చిన ఎఫ్డిఐస్ వల్ల మనీ సప్లై ఏమైంది? ఇంక్రీజ్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు కూడా రోల్ ప్లే చేయాలి ఈ మనీ సప్లైని డిక్రీజ్ చేయడానికి? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా వర్క్ చేయాలి. అయితే మనీ సప్లై కాబట్టి ఎవరు కూడా కలిసి చేయాలి? ఆర్బీఐ. కాబట్టి ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ వల్ల మనకి ఎప్పుడైతే మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందో, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో అంత మనీ సప్లైని లేదా లిక్విడిటీని మనం ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయడానికి మన ఆర్బీఐ ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుంది? ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్. ఏం పర్చేస్ చేస్తుందమ్మా? ఇప్పుడు మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో అంత ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్లో పైన ఎస్డీనా అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? సెల్ విత్ సెక్యూరిటీస్. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఎవరి రోల్ అమ్మా? గవర్నమెంట్ రోల్. అవునా కాదా? కాబట్టి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉంది, ఆర్బీఐ ఉంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ ఏంటమ్మా? స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అండర్ విచ్ స్కీమ్ అమ్మా? మానిటరీ స్టెబిలైజేషన్ స్కీమ్. MSS, which was introduced in the year Market Stabilization Scheme. In which year it was introduced ma? 2004. Okay na ma? Okay na? Yes.
ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంఓయూ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే ఇక్కడ ఓకే మేడం ఎంఓయూ అర్థమైంది, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అమ్ముతున్నారు అని అర్థమైంది, అది డైరెక్ట్గా ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్లో చేయొచ్చు కదా, దీనికోసం మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో అండర్స్టాండింగ్ మనకెందుకు, మనమే వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా. వెరీ సింపుల్ మా. మీకు ట్రెజరీ బిల్స్ డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ చెప్పాను కదమ్మా. ఎస్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్ బారో చేసుకోవాలి అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ నుంచి ఆర్బీఐ ఏం రాసి ఇవ్వాలి, లేదా ఏ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రాసి ఇవ్వాలి అంటే ట్రెజరీ బిల్స్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months అయితే, అదర్ దాన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 months అయితే ఏం తీసుకోవాలి, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్. కరెక్టే కదమ్మా. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే డే టు డే తన యాక్టివిటీస్ కోసం ఇవి జరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ ఇది ఎఫ్డిఐస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, అవునా సారీ, ఎఫ్డిఐస్ వల్ల వచ్చిన మనీ సప్లైని ఏం చేయడానికి, కంట్రోల్ చేయడానికి. కాబట్టి ఇది డే టు డే కాకుండా ఎక్స్క్లూజివ్గా అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఆర్బీఐ నుంచి గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, బారో చేస్తుంది. ఓకే, గవర్నమెంట్ బారోస్ ఫ్రమ్ ఎవరి నుంచి, ఆర్బీఐ, అండ్ సేమ్ ఇష్యూ చేస్తుంది డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ట్రెజరీ బిల్స్. ఓకేనమ్మా. ఇది డే టు డే తన కోసం చేసుకునేవి కాదు, ఓన్లీ మనీ సప్లైని తగ్గించడానికి వాంటెడ్లీ బారో చేసుకొని ఏం చేస్తుంది, కొత్త సెక్యూరిటీస్ని ఇష్యూ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద ఆర్బీఐ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కంప్లీటెడ్ మా. ఒకసారి చూడండి మా. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అమ్మా, మానిటరీ పాలసీ introduced in 2004 MOU between RBI and Government of India to help which operations ma, sterilization. What is sterilization ma? It is the process which RBI kada monetary authority sterilizes the effect of large foreign capital inflows. అంటే FDI inflows కదమ్మా. ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు డొమెస్టిక్, మన కంట్రీ మీద దేని మీద ఇంపాక్ట్ పడింది, లిక్విడిటీ. లార్జ్ ఇన్ఫ్లోస్ రావడం వల్ల మన కంట్రీకి లిక్విడిటీ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్. టు డిక్రీజ్ ద లిక్విడిటీ ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, సెల్లింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. సెల్లింగ్ అనే వర్డ్ ఇవ్వకుండా ఏమి ఇచ్చారు, ఆఫ్లోడింగ్. సెల్లింగ్ ద స్టాక్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ హెల్డ్ బై ఇట్. ఓకేనమ్మా. ఇక్కడ అన్నీ కూడా షార్ట్ టర్మ్ సెక్యూరిటీస్ తో పాటు ఏ ఆపరేషన్ ఉంటుందమ్మా, లాంగ్ టర్మ్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది. అండర్ ఎంఎస్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బారోస్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి, ఆర్బీఐ, అండ్ ఇష్యూస్ ట్రెజరీ బిల్స్ ఆర్ డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ఫర్ అబ్జార్బింగ్ ఎక్సెస్ లిక్విడిటీ డ్యూ టు లార్జ్ క్యాపిటల్ ఫారిన్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకేనమ్మా, ఆర్ ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకేనమ్మా, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు లిక్విడిటీ కంట్రీలో ఎందువల్ల ఇంక్రీజ్ అయిందంటమ్మా, ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లో. దాన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేస్తుంది ఆర్బీఐ, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని సెల్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీనికోసమే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బారో చేసుకొని కొత్త సెక్యూరిటీస్ని ఇష్యూ చేస్తుంది. వీటిని మార్కెట్లో ఏం చేస్తారు, ట్రేడ్ చేసుకుంటారు, అంటే సెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ స్టెరిలైజేషన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్కి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనమ్మా. ఎస్, ఇంకా ఈ 2 ఆన్సర్స్ మనకి ఏం అక్కర్లేదమ్మా, ఆల్రెడీ 2 times దీన్ని అడిగేశారు. కాబట్టి we are expecting no scope for this. This is the monetary policy agreement అమ్మా. మనకి ఆర్బీఐ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా, 2016లో వచ్చింది. ఒక మానిటరీ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ అగ్రిమెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఓకే, వరల్డ్లో స్ట్రాంగెస్ట్ ఎకానమీ, స్ట్రాంగెస్ట్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్ అన్నీ చూసిన తర్వాత మన ఇండియాలో ఎలా సిస్టమ్ ఉంది అంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాటి మీద డెసిషన్ తీసుకునే పర్సన్స్ మాత్రం ఎవరు, సింగిల్ గవర్నర్. 1 గవర్నర్ డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఇతను ఎఫిషియెంట్ కాకపోతే పిచ్చోడి చేతిలో రాయి అవుతుందా కాదా. ఎస్, కానీ వరల్డ్లో స్ట్రాంగెస్ట్ ఎకానమీస్లో వీళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే వాళ్ళు 1 ఆబ్జెక్టివ్ మీదే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల ఇండైరెక్ట్గా అన్ని ఇంపాక్ట్ అవుతాయని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ మీద డెసిషన్ తీసుకోవడానికి సింగిల్ పర్సన్ ఉండరు, కమిటీస్ ఉంటారు. ఎవరు ఉంటారమ్మా అంటే మల్టిపుల్ పర్సన్స్, సింగిల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది అక్కడ డెసిషన్, అవునా కాదా. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉందమ్మా, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్టివ్, సింగిల్ పర్సన్. కాబట్టి 2016లో ఎప్పుడమ్మా, 2016 ఆర్బీఐ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఏం చేశాము అంటే మన ఇండియాలో కూడా సింగిల్ ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకున్నాము. మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఆఫ్ 6 మెంబర్స్ని తీసుకున్నాం. ఎంతమందిని తీసుకున్నామా, 6 మెంబర్స్ని తీసుకున్నాం. అయితే ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ని తీసుకున్నాం. దేన్ని తీసుకున్నామా, ఇప్పుడు మన కంట్రీలో ఉన్న ఆర్బీఐలో ఉన్న ఒక సింగిల్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటమ్మా, ఇన్ఫ్లేషన్. అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండొచ్చని చెప్తారంటే 5 yearsకి ఒకసారి దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తారమ్మా. ఎస్, 4%. కానీ వీళ్ళు 4%గా అనౌన్స్ చేయకుండా 2% to 6% అని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు, 2% అంటే లోయర్ లిమిటే కదమ్మా, 6% అంటే ఏంటి, అప్పర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఇది రేంజా కాదా. ఎస్,
ఒక రేంజ్ని అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసేదాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ అనకూడదు, ఏమనాలి? టార్గెటింగ్. ఇంగ్ అనే ఫామ్ యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే కంపల్సరీ సింగిల్ డిజిట్లో కాకుండా లోయర్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఇచ్చుంటారు. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు 2 to 6% అంటే యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది? 4%. ఒకవేళ యావరేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేసి <2% అయినా ఫెయిల్యూర్ అనే అనాలి. ఏమనాలిమా? ఫెయిల్యూర్. 6% కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఫెయిల్యూర్ అనే అనాలి. ఎంత ఉండాలి యావరేజ్? 2 to 6% మధ్యలో ఏ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గెట్ రెడ్యూస్ టు <2% ఆర్ ఇంక్రీజ్ టు మోర్ దాన్ 6%. దీని ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ అంటారు. ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎంపీసీలో ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా? 6 మెంబర్. ఈ 6 మెంబర్స్ కలిసి ఏ రేట్ని ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే పాలసీ రేట్. ఏ రేట్ అమ్మా? పాలసీ రేట్ అంటే ఏంటమ్మా? రెపో రేట్ ఆన్ విత్ సెక్యూరిటీస్ మా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. ఈ 6 మెంబర్స్ కలిసి ఏం చేస్తారు అంటే పాలసీ రేట్ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా? అయితే ఇప్పుడు మీ ముందున్న డౌట్ ఏంటి అంటే మేడం ఏ రేట్ ఎంత ఉంటుంది, ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది అనేది మీకు తెలియాలి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆర్బీఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నానమ్మా. ఆర్బీఐ బారోయింగ్ ఏమంటారమ్మా? ఆర్బీఐ బారోయింగ్ అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్ లెండింగే కదమ్మా. అంటే ఏంటమ్మా? రివర్స్ రెపో రేట్. కరెక్టేనమ్మా? రివర్స్ రెపో రేట్ కరెక్టేనా? ఎస్. ఆర్బీఐ లెండింగ్ని ఏమన్నాం? రెపో రేట్. అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్ బారోయింగే కదమ్మా, రెపో రేట్. ఓకే. ఆర్బీఐ అడిషనల్ లెండింగ్ లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్గా ఇచ్చామా లేదా? ఎస్. దాన్ని ఏమంటాం? ఆర్బీఐ అడిషనల్ లెండింగ్ ఆర్ లెండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ రిసార్ట్ అంటే ఏమన్నాం? ఎంఎస్ఎఫ్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్. మీరే ఆర్బీఐ అనుకుంటే ఓకేనమ్మా, ఏ బ్యాంక్కైనా ఏ రేట్ తక్కువ ఉండాలి, ఏ రేట్ ఎక్కువ ఉండాలి? బారోయింగ్ రేట్ తక్కువ ఉండాలి, లెండింగ్ రేట్ ఎక్కువ ఉండాలి. సే ఇది 4% అంటే రెపో రేట్ ఎలా ఉండాలి? మోర్ దాన్ 4%. ఓకేనమ్మా? ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ ఎంత ఉండాలి? మోర్ దాన్ రెపో రేట్. అవునా కాదా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు ఏది ఎక్కువ ఉంటుందో కూడా అర్థమైందమ్మా? ఓకేనా? దీన్ని ఇంట్రెస్ట్ కారిడార్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ ఇది డైలీ అంటే 2 monthsకి ఒకసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఇంట్రెస్ట్ కారిడార్లో అప్పర్ లిమిట్లో ఎవరుంటారు? ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్. లోయర్ లిమిట్లో ఎవరుంటారు? రివర్స్ రెపో రేట్. మిడిల్ బ్యాండ్లో ఎవరుంటారు? రెపో రేట్. ఓకేనమ్మా? ఈ రేట్స్ ఇవి కాదు, నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. యాక్చువల్గా రేపు 6th మరి చేంజ్ అవుతుందమ్మా. దట్స్ వై ఐఎమ్ వెయిటింగ్. ఓకే. మరి ఈ నంబర్స్ ఈసారి చాలా చేంజెస్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము మేము కూడా. రైట్. ఒకసారి లాస్ట్లో చూపిస్తాను. ఓకేనమ్మా? రైట్. చెప్పడం ఇంట్రెస్ట్ కారిడార్లో డే టు డే మూమెంట్లో ఏ రేట్స్ని మనం ఫోకస్ చేయాలి? ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో. విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రేట్? ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్. విచ్ ఈస్ ద లీస్ట్ రేట్? రివర్స్ రెపో రేట్. విచ్ ఈస్ ద యావరేజ్ మా? రెపో రేట్. ఈ 3 రేట్స్లో ఏది హైయెస్ట్ అన్నాం? ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్. అందుకే ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విచ్ రేట్ అమ్మా? బ్యాంక్ రేట్. ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ మార్కెట్లో ఎంత ఉంటుందో బ్యాంక్ రేట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ మెయింటైన్ చేయకపోతే హైయెస్ట్ పెనాల్టీ అయినా ఎంఎస్ఎఫ్ రేట్ ఆర్ బ్యాంక్ రేట్ని మనం పెనాల్టీగా వేస్తాము. ఓకేనమ్మా? ఓకేనమ్మా? Successfully we had completed the objectives: monetary transmission mechanism, operating framework which includes instruments of monetary policy. Monetary policy committee includes 6 members, 3 members from the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India governor ఎలా ఉంటాడంటే చైర్మన్ అమ్మ, డిప్యూటీ గవర్నర్ వచ్చేసి ఇన్ఛార్జ్గా వర్క్ చేస్తారు. ఒకరు ఆర్బీఐ బోర్డ్ నుంచి నామినేట్ అవుతారు. 3 persons ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వస్తారు. వాళ్ళు ఎకనామిక్స్, స్టాట్స్, ప్రీవియస్ బ్యాంకింగ్లో కానీ లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్లో కానీ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. And successfully we had completed this chapter. I revealed that all the instruments are having which relationship ma? Inverse relationship with money supply to liquidity. Okay. Open market operations tip is PI and ST. So based on the concept that has been given, you can directly write the answer. Okay nama? Clear children? Yes. And the next chapter before us is money markets. Which chapter ma? Money markets. ఫస్ట్ మనీ అంటే ఓన్లీ మనం క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనుకుంటాం. అవునా కదా? మనం అన్ని అసెట్స్ని కలిసి ఏమంటాం? వెల్త్. అయితే అకౌంట్స్లో ఏమంటాం? అసెట్ పోర్ట్ఫోలియో. ఓకేనమ్మా? అయితే కాస్టింగ్లో దీన్ని ఏమంటాం? ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ఫోలియో అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇన్వెంటరీ పోర్ట్ఫోలియో. వరల్డ్లో అందరి దగ్గర ఉన్న ఏ అసెట్స్నైనా 5 క్లాసెస్గా డివైడ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనీ. ఏమంటారమ్మా? నెక్స్ట్
బాండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ అసెట్ ఏదైనా సరే మనం దాన్ని ఏమనాలి, బాండ్స్ అనాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్విటీస్. సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ ఉన్న ఈక్విటీ అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ అనే కాదమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏవైతే సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ ఉంటాయో అలాంటి సెక్యూరిటీస్ని కామన్ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటాం, ఈక్విటీస్. ఇంట్రెస్ట్ ఈల్డింగ్ ప్రతి అసెట్ని ఏమంటాం, బాండ్. బాండ్ అంటే బాండే కాదమ్మా, అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఈల్డింగ్ అసెట్ ఏదైనా కావచ్చు, సే కమర్షియల్ పేపర్, సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్, డిబెంచర్స్ ఏదైనా కావచ్చు. ఓకేనమ్మా, రైట్. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, రైట్, ఫిజికల్ అసెట్స్. విచ్ అసెట్స్ మా, ఫిజికల్. మీరు టాంజిబుల్ అసెట్స్ అని రాస్తారు కదమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఓకే, వి కాల్ దమ్ యాజ్ ఫిజికల్ అసెట్స్. ఓకేనమ్మా. అలాగే హ్యూమన్ అసెట్స్ ఆర్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్, నథింగ్ బట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. విచ్ అసెట్స్ మా, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఒక పర్సన్ దగ్గర ఇంతకు మించి వేరే అసెట్ ఉండొచ్చా? మీ దగ్గరున్న ఏ అసెట్నైనా తీసుకోండి, అదేమై ఉండాలి, నో. ఇక్కడ మనీ మీదకి రిటర్న్ ఏంటమ్మా, జీరో. ఎటువంటి రిటర్న్ రాదు. మనీని మన దగ్గరే మనం పెట్టుకుంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా ఇస్తారా, నో, జీరో. బాండ్స్ మీద రిటర్న్ ఏంటి, ఇది ఫిక్స్డా, సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్. ఈక్విటీస్ మీద డివిడెండ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్. ఫిజికల్ అసెట్స్ మీద క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఏమంటారమ్మా, క్యాపిటల్ గెయిన్స్. హ్యూమన్ అసెట్స్ మీద ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కటి ఉంటుంది. సే కాపీరైట్స్కి అయితే రాయల్టీస్, ఇట్ డిఫర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ అయితే చేయలేదు. ఓకేనమ్మా, ఎస్. వరల్డ్లో ఎవరి దగ్గరైనా సరే ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ 5 అసెట్స్కే ఛాన్స్ ఉంది. మనీ, బాండ్స్, ఈక్విటీస్, ఫిజికల్ అసెట్స్, హ్యూమన్ అసెట్స్. ఓకేనమ్మా. ఇది మనీ అనేది ఎక్కడ ఫ్లోట్ అవుతుంది, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఏ సిస్టంలోమా? బాండ్స్, ఈక్విటీస్ ఎక్కడ ట్రేడ్ అవుతాయి, ఎక్కడ ఫ్లోట్ అవుతాయి, నాన్ బ్యాంకింగ్. ఎక్కడమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కూడా సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్కే కదమ్మా, యూలిప్స్లో పెడతారు కాబట్టి. ఓకేనమ్మా, రైట్. కాబట్టి ఇవన్నిటిని మనం ఏమంటాము అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. ఈ మొత్తం కలిపితే ఫినాన్షియల్ మార్కెటే కదమ్మా. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, మనీ, బాండ్స్, ఈక్విటీస్, ఈ మూడింటిని కలిపి ఏమంటాం, ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఏమని చెప్పచ్చు, వాట్ ఆర్ ద ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ మా, మనీ, బాండ్స్, ఈక్విటీ. వాటి పేర్లు ఏవైనా సరే ఈ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ కిందే ఉండాలి. ఓకేనమ్మా, కరెక్టేనా? వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ ఆన్ మనీ, జీరో. రిటర్న్ ఆన్ బాండ్స్, ఇంట్రెస్ట్. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, డివిడెండ్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకేనా, ఎస్. ఇక్కడి వరకు అయిపోయిందమ్మా. అయితే ఈ మొత్తాన్ని కలిసి మనం మనీ అనాలి. ఏమనాలి, మనీ. అదేంటి మేడం మీరు ఇక్కడ చెప్పారు, ఇది కదా మనీ, ఇది ఎలా మనీ అవుతుంది, దీన్ని ఈజీగా మనీలోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదమ్మా, బాండ్స్ని, ఈక్విటీస్ని. అందుకే దాన్ని నియర్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఈ మనీ ఆర్బీఐ ప్రింట్ చేసి రిలీజ్ చేసే దాన్ని ఏమంటాం, ప్రాపర్ మనీ. ప్రాపర్ మనీ అండ్ నియర్ మనీ టుగెదర్ ఇన్ కామన్ లాంగ్వేజ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మనీ అంటాం. ఈ టోటల్గా దీన్ని ఏమంటారంటే ఫినాన్షియల్ అసెట్స్. ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లోనే కదమ్మా ట్రేడ్ అయ్యేది, కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఫినాన్షియల్ అసెట్. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ మా, 3. ఫినాన్షియల్ అసెట్స్, ఫిజికల్ అసెట్స్ అండ్ హ్యూమన్ అసెట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి, మనీ, బాండ్స్, ఈక్విటీస్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా చిల్డ్రన్? గాట్ ద క్లారిటీ ఆన్ దిస్ మా, రైట్. అయితే ఇప్పుడు మనీ మార్కెట్స్ చదువుతున్నాం. ఏం చదువుతున్నామా, మనీ మార్కెట్. ఈ చాప్టర్లో 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసామమ్మా. మనీ మార్కెట్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫీచర్స్ ఆఫ్ మనీ చదువుతాం. ఏం చదువుతామా, ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ ఏం చదువుతామంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. ఈ 2 ఇంట్రొడక్షన్లో పెట్టాం. దేంట్లో పెట్టామమ్మా, ఇంట్రొడక్షన్. దీంతో అయిపోతుంది. తర్వాత డిమాండ్ ఫర్ మనీ చదువుతాం. ఏం చదువుతామా, డిమాండ్ ఫర్ మనీ. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ సప్లై ఆఫ్ మనీ. మార్కెట్ అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లైయే కదమ్మా. కాబట్టి మనీ మార్కెట్స్ అంటే ఏం రావాలి, డిమాండ్ ఫర్ మనీ అండ్ సప్లై ఆఫ్ మనీ ఆర్ మనీ సప్లై. కరెక్టేనా? ఎస్, రైట్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ మనీ అనేది ఇంకా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మనీకి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఉంటుందా, ఏం మాత్రమే ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రిన్సిక్. ఆ ఎక్స్ట్రిన్సిక్కి ఏమి ఇవ్వాలి, లీగల్ టెండర్నెస్. ఎవరిస్తారు, గవర్నమెంట్. ఈ మనీని ఏమంటాం, ఫియట్ మనీ. మనీని ఏ అసెట్లో పెడతాము, ఫినాన్షియల్ అసెట్స్. రైట్. ఎవరెవరు మనీని హోల్డ్ చేయొచ్చు, హౌస్ హోల్డ్స్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్, గవర్నమెంట్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టే కదమ్మా, రైట్. ఎవరు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు, దీని ఫామ్ ఏంటి, ఇది కరెన్సీ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్గా ఉండొచ్చా, డిజిటల్గా కూడా ఉండొచ్చా, డిజిటల్గా కూడా ఉండొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మనీ అంటాం. మనీతో ఏంటి అంటే ప్రెజెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు, ఫ్యూచర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు. మీ భాషలో చెప్పాలంటే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎస్ ఆర్ నోమా, కరెక్టేనమ్మా. అది ఫీచర్స్ ఆఫ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, ఫీచర్స్ ఆఫ్ మనీ. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మనీ. ఈరోజు మనీని మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా యూజ్ చేయొచ్చా లేదా, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్, పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. ఎస్ ఆర్ నోమా, ఎస్ ఆర్ నో,
రెండిట్లో మనీని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం? యాజ్ ఎ మీడియం, అవునా కదా? వన్స్ అపాన్ ఎ టైం బార్టర్ సిస్టంలో మనకు ప్రాబ్లం ఉండేదా లేదా? డబల్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్ సాటిస్ఫై అయ్యేది కాదు. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనీ మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసిందా లేదా? ఎస్, ఇట్ ఈజెస్ ద ట్రేడ్ అని చెప్తాం. ఏం చెప్తామా? ఇట్ ఈజెస్ ద ట్రేడ్ అండ్ సాల్వ్ ద డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ బార్టర్ సిస్టమ్. ఓకేనమ్మా? ఓకే. మనీ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా యూజ్ అవుతుంది అంటే మనీ ఏ మోటివ్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది? మనీకి 3 పర్పసెస్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్. ఏ పర్పస్ మా? ఇక్కడ మనం మనీ పే చేసి గూడో సర్వీసో పర్చేస్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్. ఓకేనమ్మా? అలా కాకుండా మనీని సేవ్ చేస్తే ఏమంటాం? ప్రికాషనరీ పర్పస్. అలా కాకుండా మనీని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏమంటాం? స్పెక్యులేటరీ పర్పస్. అంటే మీ భాషలో కన్సప్షన్, సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్. గుర్తుందమ్మా? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కన్సప్షన్ ప్లస్ సేవింగ్స్. వాటి అవసరమైతే ఆ సేవింగ్స్ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఇన్వెస్ట్మెంట్. చెప్పండమ్మా, మనీని ఏ ఏ పర్పసెస్కి యూజ్ చేయొచ్చు? ట్రాన్సాక్షనరీ, ప్రికాషనరీ, స్పెక్యులేటివ్. ట్రాన్సాక్షనరీ అంటే మనీ అక్కడ ఏ ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది? మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఏమంటారమ్మా? ఎందుకు మనం అందరూ కూడా ఏటీఎం ఉంది, పేటీఎం ఉంది, ఇంత ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంత డెవలప్మెంట్ అయినా ఇంకా మనం స్టిల్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ని ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? 100% లిక్విడిటీ. డైరెక్ట్గా మనం పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఏ ప్రోడక్ట్నైనా వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్. అవునా కాదా? ఎస్. అయితే మనకి రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒకే టైంలో జరుగుతుందా? రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏమో పర్ మంత్ ఉంటుంది, ఎక్స్పెండిచర్ త్రూ అవుట్ ద మంత్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నోమా? అలాంటప్పుడు ఇన్కమ్ పేమెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ అయినప్పుడు తప్పకుండా వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. అవునా కాదా? రెండు సైమల్టేనియస్గా జరిగింటే దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ సిటిజన్ టు మెయింటైన్ ద క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఎస్ ఆర్ నోమా? కాబట్టి రెండు సేమ్ టైంలో జరిగాయా, డిఫరెంట్ టైమ్స్లో జరిగాయా? డిఫరెంట్ టైమ్స్లో జరిగితే ఏమనాలి? ల్యాక్ ఆఫ్ సింక్రొనైజేషన్. ఏమనాలిమా? మనీని ఏమంటారమ్మా? ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మనీని కన్సప్షన్కి యూజ్ చేస్తున్నట్టు. ఓకేనమ్మా? అది మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ సింక్రొనైజేషన్ వల్ల పీపుల్ హ్యాస్ టు క్యారీ మనీ అని చెప్తాము. ఓకే. లాస్ట్ పాయింట్ ఇందటమ్మా, స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? అమ్మా, ఫుడ్ స్టోర్ చేస్తే పెరిష్ అవుతుందా? పెరిష్ అవ్వదా? పెరిష్ అవుతుంది. పెరిష్ అవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్లో దానికి వాల్యూ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. మనీకి స్టోర్ చేస్తే పెరిష్ అవుతుందా? లేదు. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? స్టోర్ చేసినా దాని వాల్యూ డిప్రిషియేట్ కాదు. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? మనీ హ్యాస్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆర్ డ్యూరబిలిటీ. చెప్పచ్చమ్మా? మనీకి ఏమని చెప్పచ్చు? స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆర్ డ్యూరబిలిటీ. ఆ డ్యూరబిలిటీని 2 టైప్స్గా చెప్తాము. ఓకే. టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఏమని చెప్పాలి? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ టెంపరరీ? ఈరోజు మనీ ఉందమ్మా మీ దగ్గర, జస్ట్ షాపింగ్కి వెళ్ళారు, పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ చేశారు, తిరిగి ఫ్యూచర్లో మీకు ఏమైనా రిటర్న్ వస్తుందా? మనీ టర్మ్స్లో మీకు ఏదైనా రిటర్న్ వస్తుందా? నో. ఎటువంటి రిటర్న్ లేదు. జస్ట్ కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ని మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని ఏమనాలి? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. అలా కాకుండా మీరు స్టాక్ మార్కెట్లోనో లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్లోనో లేకపోతే గోల్డ్లోనో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఏం చేశారమ్మా? ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్యూచర్లో మీకు ఏం వస్తుంది? క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్, డివిడెండ్, ఏదో ఒక ప్రాఫిట్ అనేది మీకు జనరేట్ అవుతుందా లేదా? సో ప్రెజెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ని ఏమంటాము అంటే మా పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఏమంటారమ్మా? మనీకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉన్నాయమ్మా? 2 టైప్స్. టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ, పర్మనెంట్. ఫ్యూచర్లో రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటే ఏమనాలి? పర్మనెంట్. కరెంట్ వాంట్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మనీని ఏ పర్పసెస్కి యూజ్ చేయొచ్చు? ట్రాన్సాక్షన్, ప్రికాషనరీ, స్పెక్యులేటివ్. మనీ ఏ ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుందమ్మా? మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఇట్ సాల్వ్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ బార్టర్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్. ఏమంటారమ్మా? యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్. మన ఇండియాలో కరెన్సీ మొత్తం ఏ దాంట్లో ఉంటుంది? రూపీస్. కామన్ డినామినేషనా కాదా? ఎస్ సార్ నమ్మా? ఒకటి రూపీస్, ఒకటి పౌండ్, ఒకటి యూరోలో ఉంటే మనం వాల్యూ ఆఫ్ ఎ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలమా? నో. ఇలా కామన్ ప్రతి దానికి ఒక యూనిట్ ఉంటుందా లేదా? టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్, డిస్టెన్స్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఎలా ఉంటుందో కరెన్సీకి కూడా యూనిట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కంపేర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ గుడ్ విత్ అనదర్ గుడ్. దాన్నే ఏమంటాం? యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్. ఏమంటారమ్మా? యూనిట్ ఆఫ్ అకౌంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ ఫర్ విచ్ పేమెంట్స్? డిఫర్డ్ పేమెంట్స్ అంటే కరెంట్ పేమెంటా,
ఫ్యూచర్ అంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అమ్మా? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్లో బిల్ అమౌంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా దేంట్లో పే చేయాలి? మనీలోనే పే చేయాలి, అవునా కాదా? కాబట్టి ఇట్ సెటిల్స్ నాట్ ఓన్లీ ద కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బట్ ఆల్సో ఫ్యూచర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బై క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా? స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది? 2 టైప్స్. వాట్ ఈస్ దట్ అమ్మా? టెంపరరీ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ అండ్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూలో అన్ని అసెట్స్కి ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఉంటుందా? బాండ్స్ మీద రిస్క్ తక్కువ కానీ రిటర్న్ కూడా తక్కువే. అదే ఏమంటారమ్మా? ఈక్విటీస్కి వెళ్తే రిస్క్ ఎక్కువ కానీ రిటర్న్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అంత ప్రాఫిట్ మనం బాండ్స్ మీద అర్న్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఫిజికల్ అసెట్స్ సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్, అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే హ్యూమన్ అసెట్స్ థెఫ్ట్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ వన్ అసెట్ టు అనదర్ అసెట్. దట్ మీన్స్ పర్మనెంట్ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ వన్ అసెట్ టు అనదర్ అసెట్ బేస్డ్ అపాన్ ఇట్స్ రిస్క్ అండ్ ఆల్. ఓకేనమ్మా? How many functions of money, Amma? 4. What are they? Medium of exchange, unit of account, standard for deferred payments, and store of value. How many kinds of store of values are there? Temporary store of value, permanent. తప్పకుండా ఈ 4లో ఒకటి అడుగుతూనే ఉన్నాడు రెగ్యులర్గా. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా, డిమాండ్ ఫర్ మనీ. వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? డిమాండ్. ఈ కాన్సెప్ట్ని గంట సేపు మనం చెప్పడం కన్నా డిమాండ్ ఫర్ మనీని సింపుల్గా డిమాండ్ ఫర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, డిమాండ్ కూడా పక్కన పెట్టేసి డిజైర్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి సింపుల్గా మీ మైండ్లో ఏమనుకుంటారు? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. వై పీపుల్ వాంట్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్? Why people want cash? It is having 100% liquidity and also having 2 kinds of store of value, temporary store of value, permanent. వేరే ఏ అసెట్ కైనా ఇలాంటి స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉందా? బాండ్స్ కే స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉంది, పర్మనెంట్. ఈక్విటీస్ పర్మనెంట్, ఫిజికల్ క్యాపిటల్ పర్మనెంట్, అన్నిటికీ పర్మనెంటే. ఏ అసెట్తో అయినా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం పర్చేస్ చేయొచ్చా? నో. మనీకి మాత్రమే ఏముంది? 100% లిక్విడిటీ అండ్ 2 kinds ఆఫ్ ఏంటి? స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఎవ్రీ పర్సన్ వాంట్స్. ఒక ఇండివిజువల్ కావచ్చు, ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసేటప్పుడు అంత డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినప్పటికీ కూడా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ రాస్తున్నామా లేదా? Yes or no? Because it is having 100% liquidity and also having 2 kinds of store of values. Okay nama? So we say that cash in hand enduk chestam. What are the determinants? idokka answer gurtu pettukunte many of the answers ki last lo meer raseyochu. Okay nama? Meeku gurtu vachina raakuna rayochu. The first one is income. Entama? నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ జీడిపి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? రైట్. మన ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అజ్యూమింగ్ అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టాంట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మెయింటైన్ మోర్ చేయగలమా, లెస్ మెయింటైన్ చేయగలమా? Sure, we can maintain more cash in hand. Yes or no ma? Which relation? Direct relation. Right. If price of a goods and services increases, ఏమైందమ్మా? సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ని ఏమంటాం? ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్. అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ప్రైసెస్ని ఏమంటాం? జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. ఏమంటారమ్మా? జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీరు డిమాండ్ తగ్గుతుంది చెప్పకూడదు, అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. టు పర్చేస్ దట్ ప్రోడక్ట్ వీ రిక్వైర్ మోర్ క్యాష్ ఆర్ లెస్ క్యాష్ మా? సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ మోర్ క్వాంటిటీ. ఎస్ ఆర్ నో మా? విచ్ రిలేషన్? డైరెక్ట్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ అండ్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. డోంట్ రైట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, రైట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. ఓకేనమ్మా? క్లియరా? ఎస్. థర్డ్ వన్ అమ్మా, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్. వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? డిగ్రీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్నోవేషన్. ఏటీఎం నుంచి పేటీఎం వరకు ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చాయి, అవునా కాదా? ఇన్నోవేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది? ఇన్నోవేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది? వి మెయింటైన్ మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ లెస్ క్యాష్ ఇన్ లెస్ క్యాష్? ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. లాస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఏమంటారమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దేని మీద అప్లై అవుతుంది? బాండ్స్. మనం రాసుకున్న అసెట్స్లో దేని మీద అప్లై అవుతుంది? బాండ్స్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే దేని మీదమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆన్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది అప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ కాబట్టి నెక్స్ట్ కాలంలో ఏముండాలి? డిమాండ్ ఫర్ మనీ. మన మైండ్లో ఏమనుకుంటున్నాం? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. చెప్పండి అమ్మా, మీరు మోర్ బాండ్స్ కావాలనుకుంటారా, మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కావాలనుకుంటారా? షూర్?
ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ బాండ్స్ బికమ్స్ మోర్ అట్రాక్టివ్, అవునా కాదా? పీపుల్ ఇన్ దేర్ అసెట్ పోర్ట్ఫోలియో దే వాంట్ టు మెయింటైన్ మోర్ బాండ్స్ అండ్ బాండ్స్ని పర్చేస్ చేసే కొద్దీ వీళ్ళ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఏమవుతుంది? దే వాంట్ టు మెయింటైన్ లెస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ బికాస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ హ్యాస్ జీరో రిటర్న్స్, అవునా కాదా? వెరస్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కరెక్టేనమ్మా? ఏ రిలేషన్ అమ్మా? ఇన్వర్స్. వాట్ ఆర్ ద ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా? Rate of interest and degree of financial innovation. What are directly related concept amma? Income and general price level. Okay nama? ప్రతి ఆన్సర్లో కూడా ఈ 4 పాయింట్స్ రాసేయచ్చు. డిమాండ్ ఫర్ మనీ, ఎవరి పేరు అడిగినా ఈ కాన్సెప్ట్ రాసేయండి. దీంట్లో రాంగ్ వేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్ రైట్ మా. ఈ డిమాండ్ ఫర్ మనీని మొత్తం 6 థియరీస్ ఉన్నాయమ్మా. 6 థియరీస్ నేను చెప్పడం లేదు, ఓన్లీ 3 థియరీస్ నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, ద ఫస్ట్ థియరీ ఈజ్ గివెన్ బై Irving Fisher. What is his name? Irving Fisher. And the equation given by him is known as quantity theory of money, and he told that money can be used only for which purpose ma? Transactionary purpose. And he gave one equation, mv is equals to pt, m into v together known as టోటల్ మనీ సప్లై. అమ్మ దీని మీద ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా అడుగుతున్నారు. టోటల్ మనీ సప్లై, వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? టోటల్ మనీ సప్లై. పి ఇంటూ టీ టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టోటల్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. డిమాండ్ సప్లై రెండు ఉన్నాయంటే ఎకానమీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నట్టే కదమ్మా? కరెక్టేమా? ఎం అంటే ఏంటి? మనీ ఇన్ సర్క్యులేట్. When we perform the transaction, money మన దగ్గరే ఉంటుందా? It moves from one person to another person, and we call that as money in circulation. Okay nama? What is V amma? Circulate fast ga avvalante mana number of transactions ela undali? Fast. Yes sir nama? Velocity of transactions. Okay, what is the P amma? ప్రైస్ రాయకూడదు, జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ రాయండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద టీ అమ్మా? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, ఎకానమీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందా, డిస్ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందా? బికాస్ ద డిమాండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సప్లై. ఎకానమీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నప్పుడు నా ఇన్కమ్ రైజ్ అవుతుందా, ఫాల్ అవుతుందా? నెదర్ ఇంక్రీజెస్ నాట్ డిక్రీజెస్. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సేమ్ అవుతాయి, కాన్స్టెంట్. వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్సే కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఏమవుతాయి? కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఏం కాన్స్టెంట్ అవుతుంది? వి అండ్ టీ. ఏమేం కాన్స్టెంట్ అవుతాయేమో? వి అండ్ టీ. కాబట్టి చెప్పడం, వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? ఎం ఇంటూ వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ టీ బార్. వాట్ ఈస్ ద ఎం అమ్మ? Money in circulation. What is V? Velocity of transactions. What is P? General price level. What is T? Total. Why V and T are remaining constant? Economy is in equilibrium. Demand is equals to supply. కాబట్టి ఇన్కమ్ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ దేర్ వెలాసిటీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అయితే ఇతనికి ఫాలోయర్స్ ఉన్నారమ్మా. ఈ ఫాలోయర్స్ ఈక్వేషన్ ని అమెండ్ చేశారు. వాట్ ఇస్ ద అమెండెడ్ ఈక్వేషన్? మీన్స్ ఎంవి ప్లస్ ఎం డాష్ వి డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పిటి. వాట్ ఈజ్ ఎం డాష్? ఎం అంటే ఏమన్నాం? మనీ ఇన్. ట్రాన్సాక్షన్స్ సేల్స్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ సేల్సా? క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. పర్చేజెస్ అంటే క్యాష్ పర్చేజెస్, క్రెడిట్ పర్చేజెస్. అలాగే ఎం అంటే ఏంటి అంటే క్యాష్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఎం డాష్ అంటే ఏంటి అంటే క్రెడిట్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. అలాగే రైట్, వి అంటే ఏమన్నాం? వెలాసిటీ ఆఫ్ క్యాష్ ఏది ఇవ్వకపోతే క్యాష్ ఏ కదమ్మా? ఎస్. ఒక వి డాష్ అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఏముండేది అంటే ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ ఉండేవి. తర్వాత ఏమైందమ్మా? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దే అమెండెడ్ ద ఈక్వేషన్ యాజ్ ఎంవి ప్లస్ ఎం డాష్ వి డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పిటి, వేర్ ఏమేం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వి డాష్ అండ్ వి. టీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి అక్కడ ఏమొస్తాయమ్మా? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి, క్యాష్ ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనా? What is the equation? MV is equals to PT. Amended equation is MV plus M dash V dash is equals to PT. This theory was given by Irving Fisher, a classical economist, and this theory is known as quantity theory of money, and money used only for which purpose ma? Transactionary purpose. అయితే క్లాసికల్ ఎకనామిక్స్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చిన నియో క్లాసికల్స్ ఎవరెవరు అంటేమా రైట్, మార్షల్స్, పీగో అండ్ రాబర్ట్సన్. ఈ ముగ్గురు కూడా మార్షల్, పీగో అండ్ రాబర్ట్సన్ ఏ థియరీ ఇచ్చారు అంటే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. ఏ థియరీ ఇచ్చారమ్మా? క్యాష్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. ఓకే,
ప్లీజ్. ఓకే, ఈ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ థియరీలో ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి చూద్దామమ్మా. మనీ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్ అండ్ ఆల్సో ప్రికాషనరీ పర్పస్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షనరీ పర్పస్కి యూజ్ చేసే మనీని, ఇక్కడ టాపిక్ మనీ సప్లయర్, డిమాండ్ ఫర్ మనీనా? అంటే మనం డిమాండ్ ఫర్ మనీ రాస్తే సరిపోతుంది, ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మనీ సప్లై. డిమాండ్ ఫర్ మనీకి ఫార్ములా ఏంటి? P/T. ఇక టీ బదులు ఏం రాశారు? వై. ఏం రాశారమ్మా? వై. అలాగే ఎండి, డిమాండ్ ఫర్ మనీని M/D ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? M/D ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P అంటే జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఇంటూ ట్రాన్సాక్షన్స్లో క్వాంటిటీనే కదమ్మా వాళ్ళు పర్చేస్ చేసేది, కాబట్టి క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. క్వాంటిటీలో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేదాన్ని నామినల్ అనాలనా, రియల్ అనాలనా? రియల్. కాబట్టి దీన్ని ఏమనాలి? P అంటే ఏంటి? జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్. వై అంటే ఏంటి? రియల్ ఇన్కమ్. ఎస్ అనమ్మా. ఇది కరెంట్ ప్రైసెసే కదమ్మా. P అంటే కరెంట్ ప్రైసెసే కదా. ఏది చెప్పకపోతే కరెంట్ ఇంటూ రియల్ అంటే బేస్ ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? P/Y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? నామినల్ ఇన్కమ్. విచ్ ఇన్కమ్ అమ్మా? నామినల్ ఇన్కమ్. అయితే మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ మొత్తాన్ని కూడా ట్రాన్సాక్షన్కే యూజ్ చేస్తామా? నో. ట్రాన్సాక్షన్కి యూజ్ చేస్తాం. ప్రికాషన్ అంటే సర్టెన్ పర్సంటేజే దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ట్రాన్సాక్షనరీ. మిగతా బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తాం? ప్రికాషనరీ. అందుకే ఈ థియరీని ఏమన్నాం? క్యాష్ బ్యాలెన్స్ థియరీ అన్నాం. ఏమన్నామా? క్యాష్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. What is the theory name, please? Cash balance theory given by neoclassical economist everamma Marshall, Pigo, Robertson. What is the equation, please? If money can be used for two purposes, what are they? Transactionary purpose and precautionary purpose. Transactionary purpose equation is MD is equals to KPY. అంటే దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, రియల్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే నామినల్ ఇన్కమ్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ రిలేషనా, ఇన్వర్స్ రిలేషనా? యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంతే కదమ్మా. ఎస్. మిగతా బ్యాలెన్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ప్రికాషనరీ పర్పస్. అయిపోయింది కదమ్మా. ఎస్. ద నెక్స్ట్ థియరీ ఈజ్ లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ. విచ్ థియరీ అమ్మా? లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ. లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై ఎవరిచ్చారమ్మా అమ్మా? షూర్. ఎస్. కినీషియన్ థియరీ అంటారమ్మా. వెరీ సింపుల్. మనీని దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు? ట్రాన్సాక్షనరీకి యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రికాషనరీకి యూజ్ చేయొచ్చు, స్పెక్యులేటివ్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ట్రాన్సాక్షనరీలో దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా? ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ రైజ్ అయితే మన నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. అంటే లిక్విడిటీ ప్రిఫరెన్స్ థియరీ కాబట్టి ఎల్ఆర్ అన్నాడు. ఏమన్నాడమ్మా? ఎల్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్, నామినల్ ఇన్కమ్ వై అని పెట్టేశాడు. అయితే మొత్తం ఇన్కమ్ దీనికే యూజ్ చేస్తామా? నో. ప్రికాషనరీకి కూడా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి పర్సంటేజ్. కే అంటే ఏమన్నారమ్మా? పర్సంటేజ్ ఇన్కమ్. ఓకేనమ్మా. రైట్. అయితే ప్రికాషనరీకి స్పెక్యులేటివ్కి ఫార్ములా ఇవ్వలేదు. ఓకేనమ్మా. యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ ప్రికాషనరీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇన్కమ్. యాజ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ అదర్ థింగ్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ మనీ ఫర్ విచ్ పర్పస్ మా? ప్రికాషనరీ పర్పస్. ఏ రిలేషన్? డైరెక్ట్ రిలేషన్. అయితే ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఇన్కమ్ మీద మాత్రమే కాకుండా ఎకనామిక్ కండిషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఎకానమీలో హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే మనం సేవ్ చేయగలమా? నో. అలాగే పొలిటికల్ కండిషన్స్ ప్రతిదానికి ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే టుడే నుంచి ఈరోజు April 1 కదమ్మా, టోల్ గేట్ ఛార్జెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు రైజ్ బై 4.5% అమ్మా. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు? మినిమం కిలోమీటర్కి 3 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా. రైట్. అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్సెస్ ఇలా రోజుకి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే ట్యాక్సెస్ని పే చేయడానికన్నా మనం ఏం చేయాలి? కన్సెప్షన్ని తగ్గించి ఏం చేయాలి? సేవ్ చేయాలి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎకనామిక్ కండిషన్స్, పొలిటికల్ కండిషన్స్, పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అవునా కాదా? మైజర్ ఉన్నాడు అనుకో ఏం చేస్తారు? మోర్ సేవ్ చేస్తారు. ఎస్ అనమా. లావిష్గా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు సేవింగ్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఇట్ డజంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్. అవునా కాదా? కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ఇన్కమ్ బట్ ఆల్సో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అవునా కాదా? అతను మైజరా, లావిషా, ఫ్యూచర్ గురించి థింక్ చేస్తాడా, చేయడా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. స్పెక్యులేటివ్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంటే కదమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మనం ఏం తీసుకుందామంటే బాండ్స్ తీసుకుందాం, షేర్స్ తీసుకుందామంటే సబ్జెక్ట్ టు మార్కెట్ రిస్క్ కాబట్టి దాన్ని అనలైజ్ చేయడం చాలా కష్టం. కాబట్టి ఇక్కడ మన అసెట్ పోర్ట్ఫోలియో తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఏమేం మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం? మనీ అండ్ బాండ్స్. ఏం తీసుకుంటున్నామా? మనీ అండ్ బాండ్స్. ఓకేనమ్మా. బాండ్స్ మీద వచ్చే రిటర్న్స్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్. ఆల్రెడీ చెప్పాం కదమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది?
ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే మన అసెట్ పోర్ట్ఫోలియోలో మీరు ఏం కావాలనుకుంటారు? మోర్ బాండ్స్ అండ్ లెస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ వాట్ హ్యాపెన్స్? డిక్రీజ్. కరెక్టేనమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషనే కదమ్మా. ఇక 2 kinds ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుంది, క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏ ఇంట్రెస్ట్ మా? క్రిటికల్ అండ్ లీస్ట్ ఆర్ మినిమం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ఏమంటాం? క్రిటికల్. ఏమంటారమ్మా? కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కరెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రేట్. ఓకేనమ్మా? మినిమం 25 పైసా అనుకుందాం. ఎంతమ్మా? 25 పైసా కన్నా ఇంట్రెస్ట్ తక్కువగా ఉంటే యూ వాంట్ బాండ్స్ ఆర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్? అంటే ఇఫ్ కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఏం కావాలి? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఇఫ్ కరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 50 పైసా సే 1 రూపీ ఆర్ 10% ఆర్ 15% ఉంటే ఏం చేస్తాం? బాండ్స్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్. కెన్ యూ గెట్ ఇట్ మా? అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్పెక్యులేటరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ అంటే ఏమంటారమ్మా? ఇప్పుడు మీ అందరి దగ్గర క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉంది, కానీ కొంచెం క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏమనుకున్నారు? ఇది డే టు డే ఎక్స్పెండిచర్ కోసం అనుకున్నారు. కొంచెం క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఏ పర్పస్కి పెట్టుకున్నారు? సేవింగ్స్. కొంచెం క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మంచిది దొరికితే దానికి ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మెయింటైన్ చేశారు. ఏ మనీ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నారో దాన్ని ఏమంటారు మా? స్పెక్యులేటరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం పెట్టుకుంటే ట్రాన్సాక్షనరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. అలా కాకుండా సేవింగ్స్ కోసం పెట్టుకుంటే ప్రికాషనరీ డిమాండ్ ఫర్ మనీ. ఈ 3 పర్పసెస్కి తప్ప మనిషి ఏ పర్పసెస్కి కూడా మనీని యూజ్ చేయలేరు. ఓకే మేడం, డొనేషన్స్ ఇస్తాము, అది దేని కిందికి వస్తుంది? ఇట్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనమ్మా? క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఓకేనమ్మా? ఎవరిది కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? క్లాసికల్స్, నియో క్లాసికల్స్ అండ్ కెనీషియన్ ఆర్ మోడర్న్ ఎకనామిస్ట్గా చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఆ తర్వాత మనకి బామల్ ఉందమ్మా, అది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాదు. మిల్టన్ ఫ్రైడ్మ్యాన్ కూడా 2 times అడిగేశారు అండ్ టాబిన్ అడిగారు, అది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకేనమ్మా? ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ బిఫోర్ అస్ ఈజ్ మనీ సప్లై. ఏంటమ్మా? మనీ సప్లై ఎవరు చేస్తారు? ఆర్బీఐ. బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి? మనీని క్రియేట్ చేస్తుందా? క్రెడిట్ని క్రియేట్ చేస్తుందా? బ్యాంక్స్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ అండ్ లెండ్ ద లోన్స్. అవునా కాదా? సో బ్యాంక్స్ ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద మనీ సప్లై, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ద క్రెడిట్ సప్లై. మనీ సప్లై అండ్ క్రెడిట్ సప్లై టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ సప్లై. మనీ సప్లై ఏ అనాలి. ఓకేనమ్మా? ఎందుకంటే క్రెడిట్ ఈజ్ అరైజన్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ. ఓకేనమ్మా? ఎస్, రైట్. ఈ మనీ సప్లైలో మనకి నేను మార్నింగ్ చెప్పానమ్మా, ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లో బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఉంటుంది. బ్యాంకింగ్లో ఫ్లోట్ అయ్యే వాటిని ఏమంటాం? మానిటరీ అగ్రిగేట్స్. నాన్ బ్యాంకింగ్లో ఫ్లోట్ అయ్యే వాటిని అలాంగ్ విత్ మానిటరీ అగ్రిగేట్స్ లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? అలా 1977 ఏ ఇయర్లోమా? 1977లో M1, M2, M3, M4 ఇచ్చారు. అయితే 1998లో ఎప్పుడమ్మా? 1998లో NM1, NM2, NM3, L1, L2, L3. L1, L2, L3 అంటే లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్సే కదమ్మా. NM1, NM2, NM3 అంటే న్యూ మానిటరీ అగ్రిగేట్స్. ఎందుకు న్యూ అన్నారు అంటే రెండిటికి కన్ఫ్యూజన్ రాకూడదు కాబట్టి అన్నారు. అసలు ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాల్సి వచ్చింది మేడం అంటే లిక్విడిటీ నేచర్ కోసమే క్లాసిఫై చేసాం. దేనికోసం చేసామ్మా? ఓకేనా? ఎస్. 100% లిక్విడిటీ దేనికి మాత్రమే ఉంటుంది? క్యాష్. అవునా కాదా? ఎస్. M1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ అన్నమేమేనమ్మా? ఫార్ములా ఐడియా ఉందమ్మా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్. వాట్ ఇస్ ద కరెన్సీ విత్ కరెన్సీ పబ్లిక్ చేతిలో ఏ ఫామ్లో ఉండొచ్చు? స్మాల్ కాయిన్స్ లెస్ దాన్ 1 రూపీ కాయిన్స్ ఏమంటాము? స్మాల్ కాయిన్స్. ప్లస్ ఏ కాయిన్స్ మా? రూపీ కాయిన్స్. ఇంకా మా? పేపర్ నోట్స్. ఇవే కదమ్మా, ఇంతకు మించి ఇంకేమైనా ఉంటాయా? వాట్ ఇస్ ద కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ చెప్పండమ్మా? స్మాల్ కాయిన్స్ ప్లస్ రూపీ కాయిన్స్ ప్లస్ పేపర్ నోట్స్. ఇవే కదమ్మా మన దగ్గర కరెన్సీ ఉండేది. అయితే దీంట్లో నుంచి మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ ద బ్యాంక్స్. ఎవరి దగ్గర ఉన్నది మైనస్ చేయాలి? బ్యాంక్స్ అనేది పబ్లిక్ కిందికి రారు. ఎవరి కిందికి రారు? పబ్లిక్ కాదు. బ్యాంక్ అనేది ఒక సిస్టమ్ కిందికి వస్తుంది, అది ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ కిందికి వస్తుంది. కాబట్టి బ్యాంక్లో ఎంతైతే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉందో అది కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ కాదు. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ మా? స్మాల్ కాయిన్స్, రూపీ కాయిన్స్, పేపర్ నోట్స్ మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకేనా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద M1 చెప్పడమ్మా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్
ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ. అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ ఏంటో నేను చెప్తాను. ఓకేనమ్మా. డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ డిపాజిట్సే కదమ్మా, ఈ రెండే కదా. ఎస్ రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి M2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉన్న ఓన్లీ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ తీసుకుంటున్నాం. మేడం మీకు ఏమైనా పిచ్చా? డిమాండ్ డిపాజిట్స్లోనే సేవింగ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి కదా, మరి ఎందుకు మీరు సపరేట్గా రాశారు? ఓకే, పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది బ్యాంకింగ్ కాదు, నాన్ బ్యాంకింగ్. మనం 1990s మనం బ్యాంకింగ్ నాన్ బ్యాంకింగ్గా డివైడ్ చేశాము. పోస్ట్ ఆఫీస్లో కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్ ఉండదు. ఏముండదు? సేవింగ్ అకౌంట్ కూడా రికరింగ్ నేచర్లో ఉంటుంది. ఏ నేచర్లో ఉంటుంది? రికరింగ్. విత్డ్రాయల్ లిమిట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీంతో పోల్చుకుంటే సేవింగ్ అకౌంట్ దీనికి లిక్విడిటీ అనేది లెస్గా ఉంటుంది. కాబట్టి M1 కన్నా M2 లిక్విడిటీ లెస్గా ఉంటుంది. పైగా ఇది నాన్ బ్యాంకింగ్. ఏంటమ్మా? నాన్ బ్యాంకింగ్. ఓకేనమ్మా. వాట్ ఈస్ ద M2 ప్లీజ్? M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్. M3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 రాయడం లేదమ్మా, M1 రాస్తున్నాం. M1 ప్లస్ ఓకే, ఇక్కడ ఏ డిపాజిట్స్ అయిపోయిందమ్మా? డిమాండ్ డిపాజిట్. బ్యాంక్లో ఇంకా ఏ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి? డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఏ డిపాజిట్స్ అమ్మా? కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్, సేవింగ్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్. అందుకే డిమాండ్ డిపాజిట్స్ని మనం ఏమంటాం? కాసా డిపాజిట్స్. వాట్ ఆర్ కాసా డిపాజిట్స్ మా? కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ అండ్ సేవింగ్ అకౌంట్ డిపాజిట్. ఓకేనమ్మా. టైం డిపాజిట్స్ ఎవరి దగ్గర ఉండాలి? బ్యాంక్స్. ఇక్కడ ఎవరి గురించి రాయలేదు? పోస్ట్ ఆఫీస్ గురించి రాయలా. ఇప్పుడు M4లో మరి పోస్ట్ ఆఫీస్ గురించి రాస్తాం కాబట్టి బ్యాంకింగ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ రెండు ఉంటాయి. M3 అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? M3 ప్లస్ ఏ డిపాజిట్స్. టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్. మేడం మరి పైన సేవింగ్ డిపాజిట్స్ రాశారు, మరి ఇక్కడ టోటల్ అంటున్నారు, మరి ఓవర్ అవుతుంది. మనం M3లో ఏం రాసాం? M1 ప్లస్ రాసాం. ఏం రాయలేదు? M2 ప్లస్ రాయలేదు. అవునా కాదా? కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసాం? టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్. అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే బారో చేస్తుంది పబ్లిక్ నుంచి. ఎవరి కోసం బారో చేస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ కోసం. ఇప్పుడు కంపెనీస్ క్యాపిటల్ ఫండ్ని రైజ్ చేసుకోవాలంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? స్టాక్ మార్కెట్. అలాగే ఒక గవర్నమెంట్ పీపుల్ నుంచి బారో చేసుకోవాలంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది? పోస్ట్ ఆఫీస్. మీకు ఐడియా ఉంటుందమ్మా, నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ 1.5 lakh వరకు మనకి ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ కూడా ఉంటుంది. ఎస్ఆర్నోమా? రైట్. అలా మనకి NSC కావచ్చు, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు, కిసాన్ వికాస్ పత్ర కావచ్చు, సుకన్య సమృద్ధి యోజన కావచ్చు, ఇలాంటి స్కీమ్స్ అన్ని ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు? గవర్నమెంట్ ఎందుకు లాంచ్ చేస్తుంది? పీపుల్ దగ్గర ఉన్న మనీని బారో చేసుకోవడానికి లాంచ్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. మరి ఇలాంటప్పుడు ఈ మనీ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతుందా, గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుందా? గవర్నమెంట్. అంటే మనీ సప్లైలోకి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. మనీ సప్లైలో యాడ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మైనస్ నేషనల్ సేవింగ్ సెక్యూరిటీస్. ఓకేనమ్మా? ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది మనీ? గవర్నమెంట్కి ఇదేంటి? బారోయింగ్. ఈ మనీ ఎలా వస్తుంది పీపుల్ దగ్గరికి అంటే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? ఎలాగో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఆ మనీని రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే డబల్ కౌంటింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మీకు ఎక్కడ టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ వచ్చినా మీరు ఏం చేయాలి? మైనస్ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్. అమ్మ NSC కోసమే మాత్రమే కాదు, NDC ఉన్నా, KVP ఉన్నా అవన్నీ కూడా మీరు మైనస్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. May I know the formula for the M1 amma? Currency with the public plus demand deposits with the banks plus other deposits with the RBI. M2 amma? M1 plus post office saving deposits. M3 amma? M1 plus time deposits with the banks. M4 amma? M3 plus total post office deposits minus national savings. Okay na children? క్లియర్ కదమ్మా? ఎస్. అయితే బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఉండేది M1 M3నే కదమ్మా. ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ వచ్చేసి నాన్ బ్యాంకింగ్ అవుతుంది. M1 M3లో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఎక్కడ మనీ ఎక్కువ ఉంటుంది? M1లోనా M3లోనా? బికాజ్ M3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 ప్లస్ అన్నాం. ఎస్ సార్ నో? కాబట్టి M3ని ఏ మనీ అంటాం? బ్రాడ్ మనీ అంటాం. దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే M1 ఏమవుతుంది? నారో మనీ. అదర్ నేమ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఇది ఏ ఆర్డర్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసాం? డిక్రీజింగ్ లిక్విడిటీ ఆర్డర్. కంపేర్ చేసుకుంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్కి లిక్విడిటీ ఎక్కువ తక్కువ. ఎస్ఆర్నోమా? అలాగే పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్తో కంపేర్ చేస్తే మన కమర్షియల్ బ్యాంక్స్లో ఉన్న టైం డిపాజిట్స్కి లిక్విడిటీ తక్కువ. ఎస్ఆర్నోమా? దీంతో కంపేర్ చేస్తే పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్కి లిక్విడిటీ తక్కువ. ఓకే చిల్డ్రన్? వాట్ ఈస్ M1 నోన్ యాజ్ మా? నారో మనీ. M3 నోన్ యాజ్ బ్రాడ్ మనీ. ఎందుకు NSCని మైనస్ చేసామమ్మా? This money will be transferred to the government.
నాట్ టు ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. ఎస్ అనమ్మా? రైట్, ఎస్. నెక్స్ట్ అమ్మా 1998లో ఈ క్లాసిఫికేషన్ న్యూ అని ఎందుకు పెట్టాము అంటే అగ్రిగేట్ అంటే సమ్మేషనే కదమ్మా, కాంబినేషనే కదా, ఇక్కడ అన్ని కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అగ్రిగేట్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఎన్ని ఎందుకు పెట్టాము అంటే మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, ఇక్కడ M1కి ఫార్ములా ఏంటి, ఇక్కడ M1కి అని. ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ కాబట్టి న్యూ మానిటరీ అగ్రిగేట్ అన్నాం. ఏమన్నామమ్మా? సేమ్ ఫార్ములా అమ్మా, కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ మా? రూపీ నోట్స్, స్మాల్ కాయిన్స్, రూపీ కాయిన్స్, పేపర్ నోట్స్ మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద NM2? NM1 ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ని లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్కి పంపించేసాము నాన్ బ్యాంకింగ్లో, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి అమ్మా? NM1 ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏది కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? NM1లో డిమాండ్ డిపాజిట్స్, ఇంకేం మిగిలింది? టైమ్ డిపాజిట్. సో టైమ్ డిపాజిట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు మెచ్యూర్ ఇన్ లెస్ దాన్ 1 year అంటే షార్ట్ టర్మ్ టైమ్ డిపాజిట్స్. ఓకేనమ్మా? లిక్విడిటీ డిక్రీజ్ అయింది కదమ్మా? ఎస్. ఇంకా ఏ టైమ్ డిపాజిట్స్ మిగిలాయి? లాంగ్ టర్మ్. లాంగ్ టర్మ్ని ఏమంటాం? టైమ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 year ప్లస్ మీకు మార్నింగ్ చెప్పాను కదమ్మా కాల్ రెపోస్ టర్మ్ అని. కాల్ ఆర్ టర్మ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ బారోయింగ్స్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఆ మనీని ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే మా NM3లో represent చేస్తాము. ఓకేనమ్మా? NM1 is equals to currency with the public plus demand deposits with the banks plus other deposits with the RBI. NM2 is equals to NM1 plus time deposits of less than 1 year. NM3 is equals to NM2 plus time deposits of greater than 1 year plus call or term borrowings between the financial institutions. ఓకేనమ్మా? రైట్. L1 ఏంటమ్మా? L1 అంటే ఏంటి అంటే మా ఇక్కడ నుంచి నాన్ బ్యాంకింగ్ని యాడ్ చేస్తాము. L1 is equals to NM3 లిక్విడిటీ ఉందా లేదా NM3కి? ఎస్. ప్లస్ టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ని L1లో ప్లేస్ చేశాము. టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్. పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ కనిపిస్తే మీరు ఏం రాయాలి? మైనస్ NSC. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. L2 అంటే ఏంటి? నాన్ బ్యాంకింగ్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమి ఉంటాయి? కంప్లీట్గా ఓన్లీ బారోయింగ్ చేస్తాయి, ఏం చెయ్యవు, లెండింగ్ చెయ్యవు. కొన్ని రీఫినాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓన్లీ లెండింగ్ చేస్తాయి కానీ బారో చెయ్యవు. ఇప్పుడు నాబార్డ్ అమ్మా, ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ అమ్మా ఓన్లీ లెండింగ్ రీఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్. నాబార్డ్ డైరెక్ట్గా మనకు లోన్ ఇస్తుందా? పోనీ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ డైరెక్ట్గా మనకు లోన్ ఇస్తుందా? నో. ఇవి వేరే బ్యాంక్స్ ఛానల్స్ నుంచి మనకి ఇస్తాయి. ఎస్ అన్నమా? కాబట్టి వీటిని రీఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇక్కడ ఓన్లీ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే రాస్తామమ్మా? రీఫినాన్సింగ్. ఈ రీఫినాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే టర్మ్ లెండింగ్ అన్నా ఉండాలి లేదా టర్మ్ బారోయింగ్ అన్నా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలమ్మా? టర్మ్ లెండింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ టర్మ్ బారోయింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఏ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అమ్మా? రీఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకేనమ్మా? ప్లస్ ఏంటి? సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఏంటమ్మా? సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. ఓకే. The value of each certificate of deposit is 1 lakh rupees. ఏంటమ్మా? 1 lakh. ఇది డిఫరెంట్ మీనింగ్స్లో మీకు ఉంటుంది. మీకు కామన్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం అవ్వడానికి చెప్తానమ్మా. ఇవి ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే బిజినెస్ పర్సన్స్ యూజ్ చేస్తారు. కరెంట్ అకౌంట్ అనేది ఎలా ఎక్స్క్లూజివ్గా వీళ్ళు యూజ్ చేస్తారో సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ని మనం వేరే పేరు మీద డైరెక్ట్గా ఎండార్స్ చేయొచ్చా? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ని డైరెక్ట్గా ఎండార్స్ చేయొచ్చా? నో. పే చేయాలంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ని ఎగ్జిస్టింగ్ డిపాజిట్స్ని క్యాన్సిల్ చేసి ఎన్కాష్ చేసుకొని మరి న్యూ డిపాజిట్ న్యూ పర్సన్ నేమ్ మీద మనం పే చేయాలి. అవునా కాదా? డైరెక్ట్గా ఎండార్స్మెంట్ ఒక బిల్ చేసినట్టుగా చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. కానీ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద ఇస్తారు? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ని మనం లాస్ అవుతూ ఉంటామా లేదా? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్గా మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కానీ కరెంట్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల 0 ఇంట్రెస్ట్. అవునా కాదా? దిస్ ఇస్ అ బిగ్ లాస్ టు ద బిజినెస్ ఫర్మ్స్. అవునా? ఈ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కోసం ఏం ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి? సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్. కొన్ని ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఎంత? 1 lakh. ఓకే. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక టూ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా? రైట్. విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ నేను ఏ రోజు నుంచి పర్చేస్ చేశానో. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు నాకు పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ చేశానమ్మా. వాళ్ళకి 2 lakhs ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి? ఆ 2 lakhs ఇచ్చే బదులు నేను ఏం చేశాను? ఈ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ని వాళ్ళ పేరు మీద ఎండార్స్ చేశాను. ఏ రోజు నుంచి ఏ రోజు వరకు నా ఓనర్షిప్లో ఉంటాయో ఆ రోజు వరకు నా పేరు మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఓనర్షిప్ ఎండార్స్ అయిపోయి చేంజ్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి వాళ్ళకు క్రెడిట్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? రైట్. వీటిని బిజినెస్ పీపుల్ యూస్ చేస్తారు. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. దీని లైఫ్ టైం 5 years. ఓకే. ఇది లాంగ్ టర్మే ఉంటుంది. ఇది ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే యూస్ చేసుకుంటారు. ఓకేనమ్మా? ఓకే. ఇది లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్ కిందకే వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అయితే ఎండార్స్ చేయలేము.
కరెంట్ అకౌంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఏమంటారమ్మా, ఏమంటారు, ఇంట్రెస్ట్ రాదు. దీనికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, పైగా ఏ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా, హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్, అవునా కాదా? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మీద ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో సిడీస్ మీద కూడా అంతే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద L2 అమ్మా? టర్మ్ లెండింగ్ రీఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్న మనీ, అలాగే టర్మ్ బారోయింగ్ రీఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్న మనీని చెప్తాము. ఓకే, అలాగే ప్లస్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్. మనలాంటి కామన్ పీపుల్ చేసే డిపాజిట్స్ అన్నీ ఎక్కడొస్తాయి? L3. అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఏమంటారమ్మా? పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ దేంట్లో అమ్మా? నాన్ బ్యాంకింగ్లో అంతా మనీలో కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఇన్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద L1 ప్లీజ్? NM3 ప్లస్ టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ డిపాజిట్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్స్. కరెక్టేనమ్మా? వాట్ ఈస్ L2 అమ్మా? L1 ప్లస్, ఇక్కడ ఓన్లీ రీఫినాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే మాట్లాడతాం. టర్మ్ లెండింగ్ అండ్ టర్మ్ ఫారోయింగ్ ప్లస్ ఏంటి? సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్. లాస్ట్ ఏంటి? L3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L2 ప్లస్ మనలాంటి పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ఎక్కడమ్మా? నాన్ బ్యాంకింగ్. సే స్టాక్ మార్కెట్లో కావచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్లో కావచ్చు, చిట్ ఫండ్స్లో కావచ్చు, నిధి కంపెనీస్లో కావచ్చు, మనం చేసే ఇలాంటి పబ్లిక్ డిపాజిట్ మే సెక్యూర్డ్ కావచ్చు, అన్సెక్యూర్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయినా ఏవైనా కావచ్చు. వీ కాల్ దమ్ యాజ్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? ఇవి డైరెక్ట్ క్యాష్ అయితే కాదు, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు మనీ, కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం? లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్. ఏమంటారమ్మా? లిక్విడిటీ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ కూడా ఏది నారో మనీ, ఏది బ్రాడ్ మనీ? మనకి మానిటరీ అగ్రిగేట్స్ 3 ఉన్నాయి, NM1, NM2, NM3. 3 కూడా మనీనే కదమ్మా. ఈ 3లో అన్నిటికన్నా స్మాలెస్ట్ ఏంటి? NM1. లార్జెస్ట్ NM3. ఇక్కడ కూడా నారో మనీ NM1, బ్రాడ్ మనీ NM3. ఒకవేళ మీకు అడుగుతారమ్మా వాట్ ఈస్ ద నారో మనీ అని అడిగితే మీరు బట్టి కొట్టక్కర్లేదు. నారో మనీ ఈజ్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్, అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. వాట్ ఈస్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్? ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏంటి? ఎక్స్క్లూడింగ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఏంటమ్మా? డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్, కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్, సేవింగ్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్. టోటల్ డిపాజిట్స్లో ప్రతి బ్యాంక్లో వేరే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ కూడా ఉంటాయా లేదా? ఇంటర్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి. ఈ డిపాజిట్స్లో నుంచి మన బ్యాంక్ కూడా వేరే బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా లేదా? కాబట్టి నెట్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ని తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? నెట్ డిమాండ్ రిసిప్ట్స్ ఉంటాయి, పేమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అయిపోయింది కదమ్మా? అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ RBIని బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపిస్తాను. ఓకేనమ్మా? రైట్. లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే M0 అంటాం. ఏమంటారమ్మా? M0. NM1 కాదు, NM2 కాదు, NM3 కాదు, M1 కాదు, M2 కాదు, M3 కాదు, M4 కాదు, M0. M0 అంటే బేసా కాదా? బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ని మనం P0తో మెన్షన్ చేసామా లేదా? ఈ మనీని ఏమంటాం? మానిటరీ బేస్. ఏమంటారమ్మా? అసలు మనీని ఎవరు సప్లై చేస్తారు? RBI. కాబట్టి ఈ రోజు ఏదైతే మీరు నేను కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ గా మాట్లాడుకుంటున్నామో దట్ కరెన్సీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్, అవునా కాదా? అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏంటి? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్. ఎస్, రైట్. ఓకే, CRR మెయింటైన్ చేయాలనా లేదా? మ్యాండేటరీనా వాళ్ళ ఇష్టమా? ఎవ్రీ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద CRR. ఈ మనీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? RBI. ఈ మనీని నేను ఏమనుకుంటాను? బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. కరెక్టేనమ్మా? ఏమంటారమ్మా? బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. వాట్ ఈస్ CRR మా? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ విచ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ టు కీప్ విత్ ద RBI ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. కరెక్టా కాదా? ఎస్. బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBIలో వారు CRR కదమ్మా పెట్టేది. CRR ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వే కదమ్మా. కాబట్టి ఈ మనీని మనం ఏమనొచ్చు? మానిటరీ బేస్ మాత్రమే కాదు, ఏమని కూడా అంటాము? రిజర్వ్ మనీ అంటాం. బికాజ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ మనీ అమ్మా? CRR. కాబట్టి ఈ మనీని ఏమంటాం? రిజర్వ్ మనీ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు రిజర్వ్ మనీ అంటామమ్మా? CRR బ్యాలెన్సెస్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? M0లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ మనీని ఏమంటాం? రిజర్వ్ మనీ. CRRతో ఎకానమీలో ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయగలమా? ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయగలమా? CRRని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనీ సప్లై ఏమవుతుంది? CRRని డిక్రీజ్ చేస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. అంటే మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేసే రైట్ ఈ మనీకి ఉందా లేదా? ఎస్. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? హై పవర్డ్ మనీ. బికాజ్ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ద మనీ సప్లై, అవునా కాదా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేమ్స్ మా? మానిటరీ బేస్, రిజర్వ్ మనీ, హై పవర్డ్ మనీ. ఓకేనమ్మా? అలాగే ఇది ఓకే. RBI ఏదైతే మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసిందో దాన్ని ఏమంటుంది? సప్లై. తను ప్రొడక్షన్ చేసిన దాన్ని ఏమంటుంది? స్టాకే కదమ్మా.
స్టాక్ దాంట్లో ఎంత పార్ట్ అయితే మనం ఆఫర్ ఫర్ సేల్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటున్నాం సప్లై. అయితే ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్న టోటల్ మనీని ఏమంటాం స్టాక్ అనొచ్చు. దీన్ని మనీ స్టాక్ ఆర్ మానిటరీ స్టాక్ అనొచ్చు. ఇస్తానమ్మా ఎస్ ప్లస్ ఇంకా ఏముంటాయి అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ. ఏం కూడా ఉంటాయమ్మా అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ఆర్బీఐ. దీనికి ఏమేమి నేమ్స్ ఉన్నాయో ఒక్కసారి చెప్పడమ్మా. మానిటరీ బేస్, రిజర్వ్ మనీ, హై పవర్డ్ మనీ, మనీ స్టాక్. ఇది సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీనే కదమ్మా. ఎస్ దీన్ని ఏమని కూడా అనొచ్చు సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ. ఇంకా ఏమనొచ్చు మానిటరీ లయబిలిటీస్. ఏమంటారమ్మా మానిటరీ లయబిలిటీ. అమ్మ ఆర్బీఐయే కదా మనీ సప్లై చేసింది. ఆర్బీఐకి అసెట్టా లయబిలిటీనా మనీ? ఆర్బీఐకి అసెట్టా లయబిలిటీనా? షూరమ్మా బోతా. ప్లీజ్ అలాంటి ఫార్మాట్ ఒకటి పెట్టండి అమ్మా. మేము ఏ అకౌంట్స్ చేసినప్పుడు రైట్ అయిపోద్ది. ఓకే రైట్. ఎస్ ప్లీజ్. ఇండియా అన్లిమిటెడ్గా కరెన్సీని ప్రింట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఎస్ ఇండియా కెన్ డూ అండ్ దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1962. ఓకేనమ్మా. ఎస్ ప్రతి కంట్రీ సెంట్రల్ బ్యాంక్లో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయమ్మా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్. ఈ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ 4 ఫార్మాట్స్లో ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి ఫారిన్ కరెన్సీ. ఏంటమ్మా? ఇంకొకటి ఏంటి గోల్డ్. ఇంకొకటి ఏంటి స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ఇంకొకటి ఏంటి రిజర్వ్ ట్రాన్చీ పొజిషన్. ప్రతి సెంట్రల్ బ్యాంక్లో ఇది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చాప్టర్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా. ఎస్ ప్రతి కంట్రీ దగ్గర ఏముంటాయి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏముండాలి ఫారిన్ కరెన్సీ, గోల్డ్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్, రిజర్వ్ ట్రాన్చీ పొజిషన్. అయితే ఈ రెండు మన దగ్గర ఉండవు, ఐఎంఎఫ్ దగ్గర పెడతాం. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎక్కడ పెడుతుంది ఐఎంఎఫ్ దగ్గర పెడుతుంది. అయితే ఫస్ట్ ఈ రెండు కంప్లీట్ చేద్దాం. ఆర్బీఐ ప్లీజ్ మన సెంట్రల్ బ్యాంక్లో 115 crores ఆఫ్ వర్త్ ఏముండాలి ఫారిన్ కరెన్సీ, 85 crores ఆఫ్ వర్త్ ఏముండాలి గోల్డ్. ఈ రెండు వంతా 200 crores. పిచ్చి మేడం, ఇప్పుడు నార్మల్ ఫ్యామిలీస్ దగ్గరే కోట్లలో ఆదాయం ఉంటే మీరు 100 కోట్లు 2 కోట్లు ఏంటి మేడం ఇది? ఎస్ ఇది ఏ ఇయర్ ప్రైసెస్? ఈ సిస్టమ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం 1962. కాబట్టి 1962 ప్రైసెస్ని ప్రజెంట్ ఇయర్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అది ఎంత వర్త్ అయితే అంత. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? మరి 200 crores కాదు. ఓకేనమ్మా? 200 crores. మీకు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్లో బేసిక్ కండిషన్స్, అడిషనల్ కండిషన్స్ వస్తాయి కదమ్మా. ఇప్పుడు బేసిక్ కండిషన్ ఏంటి 200 crores అకార్డింగ్ టు విచ్ ఇయర్ ప్రైసెస్ మా 1962 ప్రైసెస్ ప్రకారం ఎవరి దగ్గర రిజర్వ్లో ఉండాలి ఆర్బీఐ. అప్పుడు ఆర్బీఐకి అడిషనల్గా కరెన్సీని ప్రింట్ చేసుకునే రైట్ వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి 200 crores విచ్ ఇస్ ద బేసిక్ కండిషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 115 crores ఆఫ్ వర్త్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ 85 crores ఆఫ్ వర్త్ ఆఫ్ గోల్డ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయితే ఇప్పుడు న్యూగా మనము మార్కెట్లోకి ఒక 25 crores-ని రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎకానమీ రెసిషన్లో ఉంది కాబట్టి మనీ సప్లైని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎంత రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నామా ఎకానమీలోకి? మనీ సప్లైని ఎంత రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం? అయితే మీరు అడిషనల్గా బేసిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి ఉంటే 200 crores అకార్డింగ్ టు 1962 ప్రైసెస్ ప్రకారం మీ దగ్గర రిజర్వ్స్లో ఉండింటే ఎస్ యూ విల్ గెట్ ద రైట్. కానీ మీరు 25 crores రిలీజ్ చేయాలి అంటే 25 crores ఈక్వివలెంట్ వర్త్ ఏం పర్చేస్ చేయాలి ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ ఆర్ గోల్డ్. ఓకేనమ్మా? కాంబినేషన్ అయినా కావచ్చు, ఎయిదర్లో కావచ్చు, మీరు పర్చేస్ చేయాలి. దీనికోసం మీరు ఎంత ప్రింట్ చేయాలి 50 crores ప్రింట్ చేయాలి. ఎంత ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఆర్బీఐ ఎంత కరెన్సీని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయాలంటే అంత డబల్ అమౌంట్ పర్చేస్ చేసి ప్రింట్ చేసి అందులో హాఫ్ ఏం పర్చేస్ చేయాలి ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ గోల్డ్ని పర్చేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది ఆర్బీఐకి అసెట్ అవుతుందా లేదా? ఇది ఏమవుతుంది లయబిలిటీ. ఓకేనమ్మా? ప్రతి అసెట్ ఏ వాల్యూతో ఉండాలి లయబిలిటీ, లేకపోతే ఎవ్రీ లయబిలిటీ షుడ్ బి బ్యాక్డ్ అప్ విత్ అసెట్ వాల్యూ. అవునా కాదా? ఈ కండిషన్ మీదనే ప్రతి సెంట్రల్ బ్యాంకు ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనేట్ రిజర్వ్ సిస్టమ్, ఫిడ్యూషరీ రిజర్వ్ సిస్టమ్ చాలా ఉంటాయి. మన కంట్రీ ఏది ఫాలో అవుతుంది మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్. ఏ సిస్టమ్ అమ్మా? మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్. విచ్ ఇయర్లో లాంచ్ చేసాం? వీ కెన్ ప్రింట్ ఎనీ లిమిటెడ్ ఆఫ్ మనీ కదమ్మా. ఎస్. బట్ దానికి ఈక్వివలెంట్ అమౌంట్ ఏం పర్చేస్ చేయాలి ఫారిన్ కరెన్సీ అండ్ గోల్డ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు పర్చేస్ చేస్తే ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం
అసెట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాం. దానికి ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది? మానిటరీ లయబిలిటీస్. ఓకేనమ్మా, రైట్. స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అంటే ఏంటి? ఐఎంఎఫ్ దగ్గర పెడతామని చెప్పాము. ఐఎంఎఫ్లో మీరు మెంబర్షిప్ కావాలంటే మీకు ఎలా అయితే సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కోటా అని ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా? కోటా. ఈ కోటాని మీరు పే చేయాలి. సే మీ కంట్రీకి నేను ఒక 100 crores పే చేయమన్నాను. ఎంత పే చేయమన్నాను? 100 crores మీ కరెన్సీ ఎంత పే చేయాలి? 70 crores డొమెస్టిక్ కరెన్సీలో పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? 30 crores మీ సొంత కరెన్సీ కాకుండా ఏ క్రోర్స్లో పే చేయాలి? ఫారిన్ అదర్ దాన్ యువర్ ఓన్ కంట్రీస్ కరెన్సీ యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీస్, దట్ ఈస్ ఫారిన్ కరెన్సీస్. ఓకేనమ్మా, రైట్. ఈ మనీని మీరు ఎక్కడ పెడుతున్నారు? ఐఎంఎఫ్లో పెడుతున్నారు. మన టైటిల్ డొమెస్టిక్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్సా, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్సా? ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్లో ఫారిన్ రిజర్వ్స్ ఉండొచ్చా, డొమెస్టిక్ కరెన్సీ కూడా ఉండొచ్చా? ఫారిన్ రిజర్వ్స్. కాబట్టి కోటాలో నుంచి ఏం తీసేస్తే మనకి ఫారిన్ రిజర్వ్. కాబట్టి కోటాలో ఏ కరెన్సీ ఉంది? డొమెస్టిక్ కరెన్సీ ఉంది, ఫారిన్ కరెన్సీ ఉంది. ఇప్పుడు కోటాలో నుంచి ఏం మైనస్ చేయాలి? డొమెస్టిక్ కరెన్సీ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? రిజర్వ్ ట్రాన్చీ పొజిషన్. ఏమంటారమ్మా? రిజర్వ్ ట్రాన్చీ పొజిషన్. మన రిజర్వ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, మనమే కదా ఓనర్. ఎస్. దీంట్లో గోల్డ్ కూడా రాయాలి, కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందని నేను ఓన్లీ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ, ఫారిన్ కరెన్సీ చెప్పాను. ఓకే, లాస్ట్ వన్ అమ్మా, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ఏమంటారమ్మా? స్పెషల్ డ్రాయింగ్. యాక్చువల్గా దీన్ని పేపర్ గోల్డ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? పేపర్ గోల్డ్. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఐఎంఎఫ్లో షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ చేస్తాం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ డెఫిసిట్లో ఉన్నప్పుడు బారోయింగ్ అనేది ఎక్కడ చేస్తాము అంటే ఐఎంఎఫ్లో చేస్తాం. ఎక్కడ చేస్తామా? ఐఎంఎఫ్లో బారో చేసుకున్నప్పుడు మీ ఓన్ కంట్రీ కరెన్సీలో కాకుండా, ఏ కంట్రీ కరెన్సీలో కాకుండా, మీరు ఏ కరెన్సీకి డెట్లో ఉన్నారో ఆ కంట్రీ కరెన్సీ అయినా డ్రా చేసుకోవచ్చు. అందుకే దాన్ని స్పెషల్ విత్డ్రాయింగ్ రైట్ ఆర్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్, లేదా గోల్డ్లో అయినా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. దేంట్లో డ్రా చేసుకోవచ్చు? గోల్డ్. దీన్ని స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ఈ రెండు మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఐఎంఎఫ్లో ఉంటుంది. దేంట్లో ఉంటుందమ్మా? దీనికి ఎవరు రైట్ ఉంటుంది అంటే మన కంట్రీ నుంచి మన సెంట్రల్ బ్యాంక్కి మాత్రమే రైట్ ఉంటుంది. వాట్ ద 4 ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అమ్మా? ఫారిన్ కరెన్సీ, గోల్డ్, స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. చెప్పండి అమ్మా. కాబట్టి ఇది లయబిలిటీనా కాదా? ఆర్బీఐకి కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ ఏంటి? లయబిలిటీ. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టారో సిఆర్ఆర్, అది ఆర్బీఐకి ఫర్ ఎవరా లేకపోతే లయబిలిటీనా? వేరే ఎవరి డిపాజిట్స్ అయినా ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంటే ఏమనాలి? లయబిలిటీ. కాబట్టి మొత్తం కలిసి ఏమనొచ్చు? మానిటరీ లయబిలిటీస్. చెప్పచ్చమ్మా? ఏం చెప్పచ్చమ్మా? మానిటరీ లయబిలిటీ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఎస్. మే నో వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ M0 అమ్మా? Monetary base, reserve money, high powered money, money stock, central bank money and monetary liability. What is the monetary liabilities formula ma? Currency with the public, bankers deposits with the RBI, other deposits with the RBI. ఈ bankers deposits with the RBI ని కామన్ లాంగ్వేజ్ లో రిజర్వ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రిజర్వ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మనీని ఏమంటాం? రిజర్వ్ మనీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రిజర్వ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఆల్ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ మనీ మల్టిప్లయర్ మాత్రమే లెఫ్ట్ ఓవర్గా ఉంది. ఓకేనమ్మా? ఒక్క మనీ మల్టిప్లయర్ అయిపోతే ఈవెన్ మనీ మార్కెట్స్ అయిపోతుంది. మిగతా చాప్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 38 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి మాత్రమే మీకు ఎగ్జామ్స్కి ఫోకస్ చేయండి. ఆ 38 క్వశ్చన్స్ని నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా? అప్పుడు మీరందరూ కంఫర్టబుల్గా అవి చదువుకొని వెళ్తే సరిపోతుంది. క్లియర్ అమ్మా? అందుకే మెయిన్ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం డిలే అయినా పర్వాలేదు అనుకుని నేను స్లో అంటే స్లో అని కాదమ్మా, ఏదో అయిపించామంటే నో యూజ్ ఆఫ్ కమింగ్ టు దిస్ క్లాస్. ఎస్ సార్ నోమా? రైట్. కాబట్టి నిజంగా అలా అనిపించిందా? రైట్. నో. ఎస్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా, మనీ మల్టిప్లయర్. ఏమంటారమ్మా? మల్టిప్లయర్ అంటే డెల్టా బై డెల్టా అప్లై చేస్తాం కదమ్మా. లేదు అనుకుందామా, డెల్టా బై డెల్టా. ప్లీజ్, మనకి ఇక్కడ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా, మనీ సప్లై, మనీ స్టాక్. సప్లై డిపెండ్స్ అపాన్ స్టాకా, స్టాక్ డిపెండ్స్ అపాన్ సప్లైయా? అంతే కదమ్మా. మనం చేసిన టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఏమంటాం? స్టాక్. ఆఫర్డ్ ఫర్ సేల్ ఏమంటాం? సప్లై. ప్రొడక్షన్లో నుంచే కదా ఆఫర్డ్ ఫర్ సేల్ చేసేది. సప్లై డిపెండ్స్ అపాన్ స్టాక్. సో వాట్ బికమ్స్ ద ఫార్ములా అమ్మా? మనీ సప్లై బై మనీ స్టాక్.
మనీ స్టాక్కి అదర్ నేమ్స్ ఏంటి? మానిటరీ బేస్ అనొచ్చు, హై పవర్డ్ మనీ అనొచ్చు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ అనొచ్చు, మానిటరీ లైబిలిటీస్ అనొచ్చు, రిజర్వ్ మనీ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయితే రెండు సప్లై అంటే రెండు ఎస్, స్టాక్ ఎస్తోనే వస్తుంది, సప్లై కూడా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనీ బేస్ అనుకుందాం. మానిటరీ బేస్ అన్నా అనొచ్చు, బేస్ మనీ అన్నా అనొచ్చు, మనీ బేస్ ఎలాగైనా అనొచ్చు. ఓకేనమ్మా? మనీ బేస్ కనిపిస్తే జిందాబాద్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? మనీ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనీ సప్లై by monetary base. టూ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ టు ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై టు చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్. ఆర్ ఎలా రాయొచ్చు? చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్. అలా లేకపోతే రాయొచ్చు చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై. ఓకేనమ్మా? ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. రైట్. ఇప్పుడు మనీ సప్లై అంటే ఏంటి? M1, M2, M3, M4 లేదా NM1, NM2, NM3 ఇవే కదా మనీ సప్లై అనుకున్నాం. అవే కదా మనీ సప్లై చాప్టర్లో మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఎస్. ఇప్పుడు M1, M2, M3, M4లో చూస్తే ఏముంటుందమ్మా? కరెన్సీ ఉండాలి లేదా డిపాజిట్సే ఉండాలి? ఏదైనా డిపాజిట్సే కదమ్మా. అయితే కరెన్సీ కావాలి, కాకపోతే అంతకుమించి బ్యాంకింగ్లో ఇంకేదైనా ఫామ్ ఉంటుందా? నో. కాబట్టి ఏమంటాం? మనీ సప్లై అనేది ఏ ఫామ్లో ఉండొచ్చు అంటే మనీ సప్లై బై మానిటరీ బేస్. అంటే ఎలా ఉండొచ్చు? కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్. అదే కదమ్మా? రైట్. అలాగే మానిటరీ బేస్లో ఏముంటుంది? కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. అయితే అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ వచ్చేసి లెస్ దాన్ 1%, 0.0089%. అంటే లెస్ దాన్ 1% ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ మనం యాడ్ చెయ్యము, ఇక్కడి వరకే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఓకే. మీకు 0.01% అనేది మనకు పెద్దగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చూపించదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. చెప్పండమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద మనీ సప్లై మా? కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్. మానిటరీ బేస్ మా? కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. అయితే ఈ రిజర్వ్స్ అంటే సిఆర్ఆర్ఏ కదమ్మా. ఎస్. అయితే 2001 లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ 2000లో తీసుకొచ్చాం. ఎంఎస్ఎఫ్ వచ్చేసి 2011లో తీసుకొచ్చాం. ఇవి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయిందంటే మీలాంటి బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఎవరి దగ్గర పెట్టారు? ఆర్బీఐకి లెండింగ్ ఇచ్చారా లేదా? అంటే ఇప్పుడు ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ కూడా ఎవరి దగ్గరకు వస్తున్నాయి? ఆర్బీఐ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రివర్స్ రెపో ప్రాసెస్. అవునా కాదా? కాబట్టి ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. కరెక్టేనమ్మా? అర్థమైందమ్మా? కరెన్సీ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ అంటే సిఆర్ఆర్ ప్లస్ ఏ రిజర్వ్స్. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ కూడా మీరు నా దగ్గరే పెడుతున్నారా లేదా? ఓకే. ఎంత అమౌంట్ పెడితే అంతే తీసుకుంటాను, పెట్టకపోతే నాకు దగ్గర సంబంధం లేదు. ఓకేనమ్మా? క్లియరే కదా? ఎస్. వాట్ బికమ్స్ ద ఫార్ములా మా మనీ మల్టిప్లయర్? మనీ సప్లై బై మానిటరీ బేస్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై బై చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్ ఆర్ కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ఆర్ కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్. ఓకేనా? రైట్. అయితే ఇక్కడ ఈ టోటల్గా అన్ని దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా? కరెన్సీ అంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండే కదమ్మా. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే ఇంకా మిగతా బ్యాలెన్స్ ఏంటి? క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. అంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. డిపాజిట్స్ అనేవి డిపాజిట్స్ అమ్మా. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిపాజిట్. రిజర్వ్స్ అంటే ఏమో సిఆర్ఆర్ఏ కదా. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ విచ్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు కీప్ విత్ ద ఆర్బీఐ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. కరెక్టేనమ్మా? అంటే సిఆర్ఆర్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డిపాజిట్స్. ఇక్కడ ఈ టోటల్ ఫార్ములా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? డిపాజిట్స్ కదమ్మా. కాబట్టి డివైడెడ్ బై డిపాజిట్స్ ఆన్ బోత్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ చేద్దామా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ బై డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. గుర్తుందా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా మా? డెట్ బై ఈక్విటీ. ఎప్పుడైతే మీరు టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ని తీసుకొచ్చి రేషియో అంటారో ఫస్ట్ వర్డ్ బికమ్స్ ద న్యూమరేటర్, సెకండ్ వర్డ్ బికమ్స్ ద డినామినేటర్. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్ ఏంటి? 1. కరెక్టేనమ్మా? ఇదేంటి?
కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో, దీన్ని ఏంటి రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. మన సిలబస్లో కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియోని స్మాల్ సితో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, +1 బై కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో స్మాల్ ఆర్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో. రిజర్వ్స్ డిపాజిట్స్ మీద కాకుండా ఇంకా దేని మీదైనా డిపెండ్ అవుతుందా? ఇంకా దేని మీదైనా డిపెండ్ అవుతుందా? డిపాజిట్స్ మీదే కదా డిపెండ్ అవ్వాల్సింది. కాబట్టి మీరు డినామినేటర్ని మెన్షన్ చేయకున్నా పర్వాలేదు. రిజర్వ్ రేషియో, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్, అంతే కదమ్మా. ప్రాఫిట్ సేల్స్ మీద కాకుండా ఇంకా దేని మీదైనా డిపెండ్ అవుతుందా? సేల్స్ అయితే తప్ప మనకేం రాదు, ప్రాఫిట్ రాదు. వేరే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ రేషియో అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పచ్చు, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో. డిపాజిట్స్ మీద తప్ప క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కానీ రిజర్వ్స్ కానీ వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వడానికి స్కోప్ లేదు కాబట్టి డినామినేటర్ని మెన్షన్ చేయకున్నా పర్లేదు. కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అన్నా అనొచ్చు, సింపుల్గా ఏమనొచ్చు కరెన్సీ రేషియో. రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో అన్నా అనొచ్చు, రిజర్వ్ రేషియో అనొచ్చు. కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ఆర్ కరెన్సీ రేషియో ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ with small c, reserve deposit ratio is represented with small r. Okay nama? Yes. What becomes the formula cheppandamma? Currency ratio +1 by currency ratio plus reserve ratio. amma ikkada excess reserves kuda meeku ekkadi nunchi vachayamma? టోటల్ డిపాజిట్స్లో నుంచి రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ తీసేసిన తర్వాత లెండింగ్ విత్డ్రాయల్స్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఇది కూడా టోటల్ డిపాజిట్స్లో లెఫ్ట్ ఓవర్ మనీనేనా కాదా? ఎస్. అంటే ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? డిపాజిట్. అప్పుడు డివైడింగ్ బై డిపాజిట్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయొచ్చమ్మా. ఎస్, చెప్పడమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి? డిపాజిట్. అప్పుడు ఏం రాయాలి? కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్, డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్, కరెన్సీ బై డిపాజిట్, రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్స్ బై డిపాజిట్స్, ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ బై కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ఆర్ కరెన్సీ రేషియో +1 బై కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో ఆర్ కరెన్సీ రేషియో, రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో స్మాల్ ఆర్, ఎక్సెస్ రిజర్వ్ రేషియో స్మాల్ ఈ. ఓకేనమ్మా? మీకు స్మాల్ ఈలో ఇచ్చారా, ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్లో ఇచ్చారో చూసుకోండి. అన్నీ చేస్తే అన్ని రేషియోస్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి, లేదా ఏం చేస్తారు అంటేమా రైట్ అన్ని నార్మల్ వాల్యూస్లో కంప్లీట్ చేయండి. సక్సెస్ఫుల్లీ వీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మా. ఎస్. వాట్ ఈజ్ మనీ మల్టిప్లయర్ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. మనీ సప్లై బై మానిటరీ బేస్, చేంజ్ ఇన్ మనీ సప్లై బై చేంజ్ ఇన్ మానిటరీ బేస్. అలాగే కరెన్సీ ప్లస్ డిపాజిట్స్ బై కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్, currency plus deposits by currency plus reserves plus excess reserves or ఎలా రాయొచ్చమ్మా? currency deposit ratio +1 by currency deposit ratio plus required reserve. currency deposit ratio +1 by currency deposit ratio, required reserve ratio, excess reserves ratio. ఏ రేషియో అయినా డివైడెడ్ బై డిపాజిట్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కరెన్సీ రేషియో అని క్వశ్చన్ ఇస్తే మీరు ఏం రాయాలి? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఆర్ వెన్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ ఏమంటారమ్మా కరెన్సీ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఏంటమ్మా డిపాజిట్స్. ఆర్ దాన్ని మీరు ఫుల్ ఫామ్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అట్ బ్యాంక్, అంతే కదమ్మా. ఓకే, దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? డిపాజిట్స్ ఏమవుతాయి? డిక్రీ. డిపాజిట్స్ తగ్గితే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఏమైపోతుంది? మనీ అవైలబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కమర్షియల్ బ్యాంక్ దగ్గర మనీ అవైలబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే లెండింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, మనీ సప్లై అన్నీ ఏమవుతాయి? డిక్రీ. మనీ సప్లై అయితే మల్టిప్లయర్ కూడా ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్, అంతే కదమ్మా. దాని ఇంపాక్ట్ రాసుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. లాస్ట్ అమ్మా మనీ మల్టిప్లయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో. ఇన్వెస్ట్ రిలేషనే కదమ్మా సిఆర్ఆర్కి. ఎస్. సే 24% ఉంటే 1/4% ఎంత? మనీ ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది? 1000 రూపీస్ 25 టైమ్సే కదమ్మా. 25 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదమ్మా. ఆర్బీఐ కొత్తగా ఒక 1000 రూపీస్ని మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. ఎంత లాంచ్ చేసింది? 1000 రూపీస్ నాకు శాలరీగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? నా అకౌంట్లో డిపాజిట్ వచ్చింది కాబట్టి 4% అంటే ఎంత? 1000 రూపీస్లో 4 అంటే 40 కదమ్మా. 40 ఎవరికి పంపిస్తుంది? ఆర్బీఐకి పంపిస్తుంది. ఇంకా మిగతా 960 ఎవరికి పంపిస్తుంది? వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇస్తుంది. ఆ 960 వేరే వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు?
వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు, ఇంకొకరికి ఏం చేస్తారు, ఇంకొకరికి న్యూ డిపాజిట్ వస్తుంది, ఆ డిపాజిట్లో మరి ఏం కావాలి, 4% మెయింటైన్ చేయాలి. అలా 4% తిరిగి ఒరిజినల్ 1000 రూపీస్ ఎక్కడికి చేరుతుంది, ఆర్బీఐ దగ్గరికే చేరుతుంది. మార్కెట్లో ఏ మనీ ఉంటుంది, క్రెడిట్ మనీ మాత్రమే ఉంటుంది. నేనేమనుకుంటాను, నా 1000 రూపీస్ బ్యాంక్లో ఉంటుంది అనుకుంటాను, ఇంకొకతను ఏమనుకుంటాడు 1000 రూపీస్ ఉంది అనుకుంటాడు, కానీ మా ఇద్దరిది 1000, 2000 ఉండదు. ఒరిజినల్ అమౌంట్ 1000, ఇంకొకరికి ఏమవుతుంది, మల్టిప్లై అవుతుంది. బ్యాంక్లో పెడితే మల్టిప్లై అవుతుంది, మన దగ్గరే పెట్టుకుంటే మల్టిప్లై అవ్వదు. కాబట్టి డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మోర్ సప్లై ఆఫ్ మనీ ఆర్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ మనీ బర్డన్ ఏమవుతుంది, డిక్రీ. క్రెడిట్ మనీ ఏమవుతుంది, మల్టిప్లై అవుతుంది. దీన్నే మనీ మల్టిప్లయర్ ఆర్ క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? What is the formula ma? 1/RRR. What is the RRR ma? Required reserve ratio. Say CRR and SLR. రెండు చెప్తాము, ఓకేనమ్మా? రైట్. ఒకవేళ 1/10% అంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 10 టైమ్స్. 1/0 అసలు CRR SLR మెయింటైన్ చేయనక్కర్లా. నా 1000 మరి మీకు 1000, మీరు ఇంకొకరికి 1000, ఆ 1000 నంబర్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ మల్టిప్లై అయిపోయి ఇన్ఫ్లేషన్ అన్కంట్రోలబుల్ అవుతుందా లేదా? కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఈ రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియోని మనం ఫిక్స్ చేయాలి, ఓకేనమ్మా? దీని మీద టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. చెప్పండమ్మా. పీపుల్ వాంట్ మోర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనీ సప్లై ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్. మనీ మల్టిప్లయర్ కూడా ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్. ఓకేనమ్మా? అంతే కదమ్మా. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ తెలియకుండా మీ దగ్గర మీరే హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా? ఎస్. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ బ్యాంక్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, సప్లై చేశారా? నో. మనీ మార్కెట్లోకి వెళ్ళలేదు కదా, డిక్రీజెస్. మనీ మల్టిప్లయర్ కూడా ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్. ఏటీఎం ఫియర్ ఆఫ్ షార్టేజ్. ఫ్యూచర్లో ఏటీఎంస్ పని చేయమంటే మొత్తం క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ డ్రా చేసి విత్డ్రాయల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. విత్డ్రాయల్స్ అంటే ఏ ఫామ్లో ఉన్నట్టు, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామంటే మనీ సప్లై డిక్రీజెస్, మనీ మల్టిప్లయర్ డిక్రీజెస్, ఓకేనమ్మా? రైట్. 100% సిఆర్ఆర్ పెట్టాలి అన్నామమ్మా. మీకు డిపాజిట్ 100 వస్తే 100 తెచ్చి ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టేయాలి. మనీ సప్లై 0, మనీ మల్టిప్లయర్ ఆల్సో ఎస్ అన్నమ్మా? రైట్. 0 అవ్వదమ్మా. 100 అంటే ఏమవుతుంది అంటే 1 అవుతుంది. అంటే మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ అవ్వదు, రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్. 0% రిజర్వ్స్ పెట్టమన్నాను. మనీ సప్లై బికమ్స్ ఇన్ఫైనైట్ అండ్ మనీ మల్టిప్లయర్ ఆల్సో బికమ్స్ ఇన్ఫైనైట్. ఎస్ అన్నమా? రైట్. ఓకే. మీరు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ మెయింటైన్ చేసే కొద్దీ మనీ సప్లై, మనీ మల్టిప్లయర్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజెస్. ఓకే చిల్డ్రన్? రైట్. M0కి మానిటరీ లైబిలిటీస్ అని చెప్పి ఫార్ములా ఏం చెప్పానమ్మా? కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ అండ్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద ఆర్బీఐ. కరెక్టే కదమ్మా? ఎస్. దీన్ని ఏమన్నాం? మానిటరీ లైబిలిటీ అని చెప్పాం. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద మానిటరీ లైబిలిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ అమ్మా. ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి అమ్మా? లైబిలిటీస్, అసెట్స్ యాజ్ యూజువల్. వాట్ ఆర్ ద హెడింగ్స్ ప్లీజ్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ అమ్మా? మానిటరీ లైబిలిటీస్ అండ్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీస్. అసెట్ సైడ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? ఫినాన్షియల్ అసెట్ లో ఏమి ఉండవమ్మా? క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ అంటాము, ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇంకా ఏంటమ్మా? క్రెడిట్ టు ద కమర్షియల్ సెక్టర్ ఏముంటుంది? క్రెడిట్. అమ్మ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ ఫార్ములా ప్లీజ్. క్రెడిట్ టు ఎవరికి చెప్పండమ్మా? క్రెడిట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ క్రెడిట్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ క్రెడిట్ టు ఎవరికి? కమర్షియల్ సెక్టర్. ఎవరికి క్లెయిమ్స్ అమ్మా? ఆర్బీఐ క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్. ఇంకా ఏంటి? నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్. ఇందాక ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అని చెప్పాను కదమ్మా. ఏమేం చెప్పానమ్మా? గోల్డ్ కరెన్సీ, గోల్డ్ కాయిన్స్, ఫారిన్ కరెన్సీ. తర్వాత ఆర్టీపీ అని చెప్పాను, గుర్తుందమ్మా? కోటా మైనస్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. కోటా అంటే బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ఐఎంఎఫ్ అకౌంటే కదమ్మా. మైనస్ ఏంటి? ఇండియాస్ కోటా సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ రూపీస్ అంటే డొమెస్టిక్ కరెన్సీనే కదమ్మా. దాన్ని రిజర్వ్ ట్రాన్షీ పొజిషన్ అంటాం. ఇది మీరేం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ ఏంటి? అదర్ అసెట్స్, ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? మానిటరీ లైబిలిటీ కావాలి. మానిటరీ లైబిలిటీ కావాలి అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ ప్రకారం ఏదైనా ఫార్ములా రాయొచ్చా? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీస్. కరెక్టేనమ్మా? వాట్ ఆర్ ద టోటల్ అసెట్స్ చెప్పండమ్మా? credit to the government, credit to the central government, credit to the state government, credit to the commercial sector, income, gross claims on banks, income, net foreign assets plus other assets minus A assets, non-monetary liabilities. రాయొచ్చు కదమ్మా? ఎస్. రైట్. అయితే క్రెడిట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఒక కొత్త ఫీచర్ ఉంటుంది, ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఆర్బీఐ దగ్గరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ కోసం వచ్చింది, చాలా లెస్ అమౌంట్ కోసం వచ్చింది. సే ఒక 5 crores కోసం వచ్చింది. ఎంత కోసం వచ్చిందమ్మా?
ఇది చాలా లీస్ట్ అమౌంట్ ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇచ్చే మనీ. అలా మనీ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కడైతే ఎకానమీలో చేంజ్ అంటే మార్పు కాదు, మరి చిల్లర కావాల్సి వచ్చిందో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కరెన్సీని ప్రింట్ చేసుకోమంటుంది. ఆ కరెన్సీ ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే స్మాల్ కాయిన్స్, రూపీ కాయిన్స్. ఈ స్మాల్ కాయిన్స్ని, రూపీ కాయిన్స్ని సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రింట్ చేయదు. ఎవరు ప్రింట్ చేస్తారు అంటే రూపీ కాయిన్స్ని కూడా ఎవరు ప్రింట్ చేస్తారు? గవర్నమెంట్. ఓకే, ప్రింట్ చేసిన తర్వాత సే ఒక 5 crores ఇచ్చాము. ఓకేనమ్మా, ప్రింటింగ్ ఖర్చు భరించింది కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏదో ఒక రోజు మొత్తం 5 crores అయితే పే చేయాలి కదమ్మా. ఆ 5 crores గవర్నమెంట్కి అసెట్టా, లైబిలిటీనా? గవర్నమెంట్కి. నాకు అసెట్. అది దేంట్లో రాస్తానమ్మా? క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్ కింద రాస్తాం. దేని కింద రాస్తామా? క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా? దట్స్ ఇట్, కంప్లీటెడ్ మా. చూడండి, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా మా? మానిటరీ లైబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీ. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ అసెట్స్ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. క్రెడిట్ టు ఎవరికి? క్రెడిట్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, క్రెడిట్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఇంకా ఏంటమ్మా? క్రెడిట్ టు కమర్షియల్ సెక్టర్, ఇంకా అమ్మా గ్రాస్ క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్. ఓకే, ఇంకామా నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్, ఇంకామా ప్లస్ నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్ ప్లస్ అదర్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీస్. ఓకే, అయితే క్రెడిట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని సపరేట్గా మీరు ఏం రాసి చూపించాలి చెప్పండమ్మా? గవర్నమెంట్ కరెన్సీ లైబిలిటీస్. ఏమనాలి మా దాన్ని? గవర్నమెంట్ కరెన్సీ. 5 crores కరెన్సీనే కదా ప్రింట్ చేసింది. ఏదో ఒక రోజు ఎవరికి రీపే చేయాలి? ఆర్బీఐ. అంటే గవర్నమెంట్కి లైబిలిటీనే కదమ్మా. ఏ లైబిలిటీ అమ్మా? కరెన్సీ లైబిలిటీ. దీన్ని యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్, కానీ ఫార్ములాలో ఎందుకు దీన్ని సపరేట్గా చూపిస్తారో మనకు తెలియదు. ఓకేనమ్మా, దీన్ని ఏమనాలమ్మా? క్రెడిట్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ కరెన్సీ లైబిలిటీస్ ప్లస్ క్రెడిట్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ గ్రాస్ క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్, క్రెడిట్ టు ద కమర్షియల్ సెక్టర్, నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్, అదర్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీస్. మీకు అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ చెప్తానని చెప్పాను. సరిపోయిందమ్మా? మానిటరీ లైబిలిటీస్ మా currency, demand deposit, bankers deposits with the RBI reserves, other deposits with RBI. What are the other deposits ma? Deposits of quasi government institutions. Government బదులుగా ఉండే ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినా సెబీ అమ్మా, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంటే కదమ్మా. క్వాజీ లెజిస్లేచర్, క్వాజీ జ్యుడిషియరీ, క్వాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటామా లేదా? సెబీ కానీ, కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, ఇన్సూరెన్స్లో ఐఆర్డిఏ యాక్ట్ కానీ, వాళ్ళ రూల్స్ని వాళ్ళే డిఫైన్ చేసుకుంటారు. అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని, హైయెస్ట్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ద నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏమంటాం? క్వాజీ. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ డిపాజిట్స్ ఉండవు. గవర్నమెంట్ డిపాజిట్స్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీ ఉంటుంది. వీళ్ళ డిపాజిట్స్ మానిటరీ లైబిలిటీ. వీళ్ళు మెయింటైన్ మినిమం చేయాలి ఇక్కడ. ఓకేనమ్మా, రైట్. డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనేది మానిటరీ లైబిలిటీనా? క్వాజీ గవర్నమెంట్ అనేది మానిటరీ లైబిలిటీనా? క్వాజీ గవర్నమెంట్ డిపాజిట్స్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా, ఓకేనా? ఎస్. అలాగే డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఎవరమ్మా? ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండ్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్స్. ఫారిన్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఫారిన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కానీ మనకి ఏమైనా లోన్ కానీ పేమెంట్ మనం చేయాలన్నా కూడా వాళ్ళ అకౌంట్ మన దగ్గర ఉంటుంది, మన అకౌంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. చెప్పడమా ఎవరెవరివి? క్వాజీ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇంకా ఎవరివమ్మా? ఫారిన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండ్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్. ఓకేనమ్మా. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మా ఐఎంఎఫ్ కావచ్చు. ఐఎంఎఫ్ మనకు లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, మనం రీపేమెంట్ చేయాలి, అవునా కాదా? కాబట్టి ఇక్కడ ఐఎంఎఫ్తో కానీ వరల్డ్ బ్యాంక్ మనకి లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుందమ్మా? అలాగే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, ఎస్ అన్నమా. ఇలా ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళవి కూడా డిపాజిట్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి ఆర్బీఐలో. ఓకేనమ్మా, ఎస్. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఆర్ ద అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ మా? క్వాజీ గవర్నమెంట్ డిపాజిట్స్, అలాగే ఫారిన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండ్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఏజెన్సీస్, ఐఎంఎఫ్, వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, ఇవన్నీ మనం చెప్పచ్చు. ఈ పర్సంటేజ్ అదర్ డిపాజిట్స్ వచ్చేసి <1% కాబట్టి మెనీ టైమ్స్ ఇస్తే వాల్యూ తీసుకుంటాం, ఇవ్వకపోతే దానికోసం రీసెర్చ్ అయితే మనం చెయ్యము. ఓకేనమ్మా, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్ ద అదర్ నేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. డిమాండ్ ఫర్ మనీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పాము. అలాగే డిమాండ్ ఫర్ మనీలో మనం 3 థియరీస్ చెప్పుకున్నాము. అలాగే మనీ సప్లైలో కూడా ఎస్ వాట్ ఈస్ కరెన్సీ,
M1 M2 M3 M4 క్లాసిఫికేషన్స్ చెప్పాం. మానిటరీ న్యూ మానిటరీ అగ్రిగేట్స్ ఇచ్చాము, అలాగే లిక్విడిటీ అగ్రిగేట్స్ ఇచ్చాం. రిజర్వ్ మనీ, సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనీ, హై పవర్డ్ మనీ, మానిటరీ లైబిలిటీస్, మనీ బేస్ కూడా మనం చెప్పాము. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్పామమ్మా, రైట్, మనీ మల్టిప్లయర్ కూడా చెప్పాం. దాంట్లో కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో వచ్చింది, రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియో వచ్చింది, ఎక్సెస్ రిజర్వ్ డిపాజిట్ రేషియోని కూడా చెప్పాము. ఓకేనమ్మా. అలాగే డిమాండ్ డిపాజిట్స్ బై టైమ్ డిపాజిట్స్ కూడా ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా, డిమాండ్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ క్రియేట్ చేసే మనీని ఏమనాలమ్మా, జెన్యూన్ మనీ ఆర్ ప్రాపర్ మనీ. కానీ బ్యాంక్స్ క్రియేట్ చేసే మనీని ఏమనాలి, క్రెడిట్ మనీ అనాలి. ఇది టోటల్ మనీ సప్లైలో ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా, టోటల్ జెన్యూన్ మనీ ప్లస్ క్రెడిట్ మనీ టుగెదర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మనీ సప్లైగా మనం చెప్పాలి. ఓకేనమ్మా. ఈ మనీ మల్టిప్లయర్, క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ రెండు ఒకటే అవ్వాలి అంటే దానికి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. ఎస్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ త్రూ బ్యాంకే జరగాలి. ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఉండాలి, బ్యాంక్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఉంటే మనీ మల్టిప్లై అయ్యే ప్రాసెస్ లేదు. అలాగే బ్యాంక్స్ దగ్గర నో ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ విత్ బ్యాంక్స్. ఏమి ఉండకూడదమ్మా, నో ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ ఉంటే మనీ మల్టిప్లై అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనమ్మా. ఎస్, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా, రైట్. బారోయర్ ఎవ్రీ రూపీని ఏం చేయాలి, స్పెండ్ చేయకుండా అలాగే పెడితే అది మల్టిప్లై అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. న్యూ డిపాజిట్ క్రియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. బారోడ్ అమౌంట్ మస్ట్ బి స్పెంట్, టోటల్ బారోడ్ అమౌంట్ మస్ట్ బి స్పెంట్. ఈ మూడు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనీ మల్టిప్లయర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/RRR అవుతుంది. ఓకేనమ్మా. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఏ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలమ్మా, all transactions must be banked and no excess reserves with the banking system and every rupee of borrowed amount money must be spent. అప్పుడు మాత్రమే మనీ మల్టిప్లయర్ ఏమవుతుంది, క్రెడిట్. దాంట్లో ఏ ఒక్కటి జరగకపోయినా వీ కాంట్ గెట్ దట్ పర్సంటేజెస్. ఓకేనమ్మా. నిజంగా జరుగుతాయా మేడం, మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్లో జరుగుతుందా, మొత్తం మనీని స్పెండ్ చేస్తున్నామా, పోనీ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ లేని బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వరల్డ్లో ఎక్కడైనా ఏ కంట్రీలో అయినా ఉందా, లేదు. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, కాబట్టి మనీ మల్టిప్లయర్ కెనాట్ బికమ్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్. ఓకే చిల్డ్రన్. అమ్మా ప్రాబ్లమ్స్ రిక్వైర్డ్ అమ్మా. సో ఫార్ములా రిజర్వ్ మనీ అంటే ఏంటమ్మా, M0 కదా. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలమ్మా, M0కి ఫార్ములా ఏంటి, టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీ. ఎస్, క్యాలిక్యులేట్ చేయకండి, జస్ట్ చెప్పండి సరిపోతుంది. ఎస్, ఇక్కడి నుంచే కదమ్మా. క్రెడిట్ టు ద గవర్నమెంట్ ప్లస్సా మైనసా, ప్లస్. కమర్షియల్ సెక్టర్, క్లెయిమ్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్, గవర్నమెంట్ GCL ప్లస్, నెట్ ఫారిన్ అసెట్స్ ప్లస్, నాన్ మానిటరీ లైబిలిటీ. వాట్ ఈస్ రిజర్వ్ మనీ? ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, బ్యాంకర్స్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI అండ్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI issued by the RBI and it is a liability to the RBI. ఓకేనమ్మా, ఓకేనా. ఎస్, రాసేసి దాన్ని సాల్వ్ చేసేయండి. ఏం కనుక్కోమన్నారు, M2. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద M2? M1 ప్లస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ M1 ఇచ్చారా, నో. M1కి ఫార్ములా ఏంటి, కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. పోనీ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ఇచ్చారా, నో. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏం అవ్వాలి, స్మాల్ కాయిన్స్ ప్లస్ రూపీ కాయిన్స్ ప్లస్ నోట్స్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ మైనస్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ బ్యాంక్స్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ పబ్లిక్ తీసుకోవాలా, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ చూసుకోవాలి, ప్లస్ అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI ప్లస్ ఏంటి, పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్. కరెక్టేనమ్మా. ఏ డేటా మనకు అక్కర్లేదు, డిపాజిట్ ఆఫ్ మనీ విత్ ద పబ్లిక్ అక్కర్లేదు, టోటల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అక్కర్లేదు, ఇస్తారునమ్మా. ఒక్కొక్కసారి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు ఫార్ములా వస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా. M1 M2 ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఐడియా ఉంది కాబట్టి చేసేయచ్చు కదమ్మా. ఎస్, రైట్. లాస్ట్లో చూడండి అమ్మా, ఏమి ఇచ్చారమ్మా, రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియోకి ఒకటే ఒక ఫార్ములా 1/RRR. ఏంటమ్మా, 1/R. 1/RR 0. అన్నీ సేమే కాబట్టి ఒకటే కాలం వేయండి. మార్నింగ్ చెప్పాను కదమ్మా, 0.02, 0.05, 0.01. క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ అన్నా మనీ మల్టిప్లయర్ అన్నా ఇన్ జనరల్గా సేమే తీసుకుంటాం. 1/0.02 50 20 10. ఓకేనమ్మా. ఎస్, ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా, క్రెడిట్ మల్టిప్లయర్ అయిపోయింది, ఇంకా ఏం కనుక్కోమన్నారు, టోటల్ క్రెడిట్. చెప్పడమ్మా, 100 రూపీస్ కాస్త 50 టైమ్స్ మల్టిప్లై అయితే ఎంత అవుతుంది
అంటే టోటల్ క్రెడిట్కి ఫార్ములా ఏంటి? డిపాజిట్ ఇంటూ ఏంటి? క్రెడిట్ మల్టీప్లయర్. సరిపోయిందమ్మా? 1/, అంటే రెసిప్రోకలే కదమ్మా? రెసిప్రోకల్ అంటే ఇన్వర్స్ రిలేషనే కదమ్మా? ఎస్. కెన్ యూ సే రిజర్వ్ రేషియో అండ్ క్రెడిట్ మల్టీప్లయర్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ అమ్మా? బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఎస్. ద లాస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ రేషియో అన్నాడా, రిక్వైర్డ్ రిజర్వ్ అన్నాడా? అంటే ఆరే కదమ్మా? ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 10%. 10% అంటే ఎంత? 0.1. కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ అన్నాడా, కరెన్సీ డిపాజిట్ రేషియో అన్నాడా? ఎంత? 400. అమ్మ అన్నిటికీ మిలియన్సా బిలియన్స్ అనేది కూడా చూసుకోండి, దాంట్లో కూడా చేంజెస్ ఇస్తారు. 2 బిలియన్సే అమ్మ. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఎంతన్నాడు? 1000. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ ఎంతన్నాడు? 1 బిలియన్. ఓకే, ఇక్కడి వరకు క్లియరే కదమ్మా అందరికీ? ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాతో మనకి ఏముంది అంటే మనీ మల్టిప్లయరే కదమ్మా? ఎస్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద మనీ మల్టిప్లయర్ అమ్మా? C ప్లస్ 1/C ప్లస్ R ప్లస్ E. కానీ అన్ని రేషియోలో లేవు. ఇప్పుడు అన్నిటిని రేషియోకి కన్వర్ట్ చేయగలమా? కరెన్సీ బై డిపాజిట్స్, డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్, ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ బై డిపాజిట్ చేయచమా? 400/1000 0.4. 1000/1000 C/D. ఓకేనమ్మా? డిమాండ్ డిపాజిట్స్ బై డిపాజిట్స్ 1. ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ బై డిపాజిట్ 1/1000 ఎంత? 0.001. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. సరిపోతుందమ్మా? ఎంతమ్మా? 0.4 ప్లస్ 1/0.4 ప్లస్ 0 ఎంతమ్మా? 0.1 ప్లస్ 0.001. 1.4/0.501. కరెక్టేమా? కరెక్టేనా? ఎస్. ఒకవేళ మనీ సప్లై అడిగితే ఏం కనుక్కోవాలి? C+Dనే కదమ్మా? C+D అంటే ఎంత? 400 ప్లస్ 1000. ఓకే, అలా కాకుండా రిజర్వ్స్ ఎలాగో ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఇంకా మనం మానిటరీ బేస్ అడిగితే ఏంటి? కరెన్సీ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ రిజర్వ్స్ రాసుకోండి. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. So let's have a break for the 15 minutes and then we can continue ma. Only ఇంకా 38 questions మాత్రమే ఉన్నాయి అన్ని చాప్టర్స్ లో కలిపి. ఆ క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? రిసిప్ట్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్ అండ్ ఇంకా ఏమని చెప్పొచ్చు మా? ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ లోనే రాసుకుంటుంది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఆర్గనైజేషన్. ప్రజల సంక్షేమమే. ఎస్ మా. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి రైట్, ఇది ఎన్పిఓస్ ఫార్మాట్లోనే అకౌంట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ స్టేట్మెంట్ని ఏమనాలి? బడ్జెట్. ప్రతి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి ఒక నేమ్ ప్రజెంట్ చేస్తారా లేదా? మనం దీన్ని ఏమంటాం? బడ్జెట్. కాబట్టి ఇఫ్ గవర్నమెంట్ performs any of the action and it becomes a part of budget, we have to call that as fiscal functions. అంటే ఏమంటారమ్మా? ఫిజికల్ ఫంక్షన్. అలా ఎప్పుడైతే 1930లో గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ జరిగిందో అప్పుడు రిచర్డ్ ముస్గ్రేవ్ ఏం చేశారు? టాక్సానమీ. టాక్సానమీ అంటే ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అమ్మా. 3 బ్రాంచ్ టాక్సానమీ. అవి ఏవేవి అంటేమా? అలాగే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటి? స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఏంటమ్మా? ఆ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎవరు వచ్చారు? గవర్నమెంట్. దాన్ని ఏ ఫంక్షన్ ఉంది? అలొకేషన్. మేడం దీనికి మనకి సంబంధం ఏంటి? ఒక రా మెటీరియల్, యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్, వాటర్ అనేది అట్ ప్రజెంట్ సమ్మర్లో స్కేర్సిటీనా కాదా? మనం ఏ స్విమ్మింగ్ పూల్స్కో రెయిన్ డాన్స్కో వాటర్ని అలొకేట్ చేసాము అంటే యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్, ఓకేనమ్మా, అది నెససరీనా లగ్జరీనా? ఇప్పుడు ఆ వాటర్ మీద మనం ఏం వేయచ్చు? ట్యాక్సెస్ వేయచ్చు. ట్యాక్స్ వేస్తే గవర్నమెంట్కి ఏం జనరేట్ అవుతుంది? ఓకే, అదే వాటర్ని మనము ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ కోసం ఫార్మర్స్కి సప్లై చేసేటప్పుడు పైసా మనీ తీసుకుంటున్నామా? కానీ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతుందా లేదా? కాబట్టి దాన్ని ఏమనాలి? బడ్జెట్లో పార్టే కదమ్మా. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫంక్షన్ అని చెప్పచ్చమ్మా. ఏ ఫంక్షన్ మా? ఫిజికల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు అలొకేషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పచ్చమ్మా. అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ చేసేటప్పుడు వాటర్ని అటు అగ్రికల్చర్కి చెప్తున్నాం, ఇటు కమర్షియల్ పర్పస్కి చెప్పచ్చు, డొమెస్టిక్ పర్పస్కి చెప్పచ్చు, ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్కి చెప్పచ్చు. అవునా కాదా? అన్ని పర్పసెస్ని కలిపి చదువుతామా? సపరేట్గా చదివి దెన్ అలొకేట్ చేయాలనా? వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ఈచ్ రిక్వైర్మెంట్ సపరేట్లీ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు అలొకేట్ ద రిసోర్సెస్. అవునా కాదా? ఒక్కొక్క పాయింట్ని మనం సపరేట్గా చదివేదాన్ని మైక్రో అంటారా మ్యాక్రో అంటారా? మైక్రో. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మైక్రో ఎకనామిక్ ఫంక్షన్. మనీ టర్మ్స్ అంటే ఎకనామికే కదమ్మా. సో దీన్ని ఏ ఫంక్షన్ అనొచ్చు? ఫిజికల్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు, ఎకనామిక్ ఫంక్షన్స్ అనొచ్చు. మీరు అకౌంట్స్లో దీన్ని ఫైనాన్స్ అనే కదమ్మా అనేది. ఎవరి ఫైనాన్స్ అమ్మా? గవర్నమెంట్ దా ప్రైవేట్ దా?
గవర్నమెంట్ ఫైనాన్స్ని ఏమంటాం పబ్లిక్ ఫినాన్స్. కాబట్టి చెప్పండి అమ్మా, ఫిజికల్ ఫంక్షన్స్ ఏమని కూడా అనొచ్చు, పబ్లిక్ ఫినాన్స్ ఫంక్షన్స్ అనొచ్చు, ఎకనామిక్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సరిపోయిందమ్మా? ఎస్. ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా? స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిసోర్సెస్ అలొకేషన్ని గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసింది, అది అలొకేషన్ ఫంక్షన్ అంటాము. ఆ అలొకేషన్ ఎఫిషియెంట్గా చేయాలన్నా ఇన్ఎఫిషియెంట్గా చేయాలన్నా? ఎఫిషియెంట్. అది ఎలా చేస్తుంది? త్రూ ట్యాక్సెస్ అయినా కావచ్చు, సబ్సిడీస్ అయినా కావచ్చు. తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఏమంటారమ్మా? ఎకానమీలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, అవునా కాదా? వరల్డ్ వైడ్గా మనలాంటి కంట్రీస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పావర్టీ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం కావచ్చు, కానీ వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. రిచ్ షుడ్ నాట్ బికమ్ రిచర్ అండ్ పూర్ షుడ్ నాట్ బికమ్ పూరర్. టు ఓవర్కమ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? రిచ్ పీపుల్ మీద ఏం వేస్తున్నాం? ట్యాక్స్. ఆ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ని ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం? పూర్. అంటే వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ఇన్కమ్ అండ్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్షన్ టు అనదర్ సెక్షన్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇది రిచ్ని సపరేట్గా చదువుతున్నాం, పూర్ని సపరేట్గా చదువుతున్నాం, కాబట్టి ఇది ఏ ఫంక్షన్ అవుతుంది? మైక్రో ఎకనామిక్ ఫంక్షన్. టు అచీవ్ ఏం అచీవ్ చేయాలి? ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. ఈక్విటబుల్ని ఈక్విటీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఈక్విటీ. అది ఎలా ఉండాలి? ట్యాక్స్ వేయమన్నాడు కదా అని 99% ట్యాక్సెస్ వేస్తే వాళ్ళు ఫర్దర్గా ఇన్కమ్ అని చేస్తామా? ఇప్పుడు స్లాబ్ రేట్ 30%కే ఓ రేంజ్లో ఉంటుంది, అవునా కాదా? అలాంటిది 90%, 70% స్లాబ్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? ఎవరు ఇన్కమ్. కాబట్టి ఇట్ మస్ట్ బి రీజనబుల్. ఎలా ఉండాలమ్మా? రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్లో వేసేదాన్ని ఫెయిర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫెయిర్. సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలమ్మా. మీరు ఇంట్లో కూర్చోండి వైఫైతో సహా ఫ్రీగా ఇస్తాము అంటే ఎవరైనా ఫ్యూచర్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తారా? కన్సప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అప్పుడు ఎకానమీ మొత్తం కూడా జీరో పొజిషన్లోకి వెళ్తుంది. ఎస్ఆర్నోమా? కాబట్టి ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి ఫెయిర్. ట్యాక్సెస్ వేయాలి కానీ రీజనబుల్గా ఉండాలి, సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలి కానీ రీజనబుల్గా ఉండాలి. లాస్ట్ పాయింట్ స్టెబిలైజేషన్. ఏమంటారమ్మా? చెప్పడమా? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్, కాంట్రాక్షనరీ ఫేస్ మనం చదువుకున్నాం కదమ్మా. ఎక్స్పాన్షన్ ఉండాలా? ఒక ఎకానమీలో కాంట్రాక్షన్ ఉండాలా? ఎక్స్పాన్షన్ వద్దు, కాంట్రాక్షన్ వద్దు. ఏం కావాలి? స్టెబిలిటీ. ఆ స్టెబిలిటీని తీసుకొని రావడానికి కూడా మనం ఏం చేయబోతున్నాం? ఫిజికల్ ఫంక్షన్. ఇందాక రిచ్ మీద ట్యాక్సెస్ వేస్తామంటే గవర్నమెంట్కి ఇన్కమే కదమ్మా. పూర్కి సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నామంటే గవర్నమెంట్కి ఎక్స్పెండిచరే కదమ్మా. బడ్జెట్లో పార్టా కాదా? సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫంక్షన్. రిచ్ని పూర్ని సపరేట్గా చదువుతాం కాబట్టి మైక్రో ఎకనామిక్ ఫంక్షన్. స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్లో ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ని, కాంట్రాక్షనరీ ఫేస్ని కంట్రోల్ చేస్తాము. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి ఇదేమంటాము అంటే ఇట్స్ ఆల్సో ఏ ఫిజికల్ ఫంక్షన్. ఓకేనమ్మా? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్లో మనీ సప్లై మోర్గా ఉంటుందా, లెస్గా ఉంటుందా? మోర్ అవైలబిలిటీ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్, అవునా కాదా? దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? మనీ సప్లైని డిక్రీజ్ చేయాలి. ట్యాక్సెస్ని ఏం చేస్తాం? ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. రెసిషన్లో ఏం చేస్తాం? సబ్సిడీస్ ఇచ్చి మనీ సప్లైని ఏం చేస్తాం? ఇంక్రీజ్. ఇవంతా కూడా మనీకి సంబంధించిందేనా కాదా? ఎదర్ ఇన్కమ్ అన్న అయి ఉండాలి, గవర్నమెంట్కి ఎక్స్పెండిచర్. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఏమంటాం? ఫిజికల్ ఫంక్షన్స్. సో హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫంక్షన్స్ అమ్మా? అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఇన్కమ్ అనే గ్రౌండ్ ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటీ అమ్మ. స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్. ఇది స్టెబిలైజేషన్ ఓవరాల్గా తీసుకొని రావాలి కాబట్టి మ్యాక్రో ఎకనామిక్. టు అచీవ్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ తీసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓన్లీ గవర్నమెంట్కి మాత్రమే ఉందా? ఆర్బీఐకి కూడా ఉందా? ఆర్బీఐ. కాబట్టి మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీ. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? సో తప్పకుండా మీకు రిచార్డ్ ముస్క్రేవ్ని ఫోకస్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు మనకి 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా. అలొకేషన్ ఫంక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఓకేనమ్మా? ఎస్. అలొకేషన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎఫిషియంట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ని చేయాలి అమాంగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ యూజర్స్. అది ఏ యూస్కి చేయాలి? వరస్ట్ యూస్కి యూజ్ చేయాలా, బెస్ట్ యూస్కి యూజ్ చేయాలి? బెస్ట్ యూజ్ మాత్రమే కాకుండా ఏం లేకుండా చూసుకోవాలి, నో వేస్టేజ్. కానీ రియల్ వరల్డ్లో మీరు అనుకున్నట్టుగా ఎక్కడా కూడా రిసోర్సెస్ని ఫుల్ యూటిలైజేషన్ చెయ్యము. ఎప్పుడు ఎలా నిజంగా ఫుల్ యూటిలైజేషన్ చేసింటే మీరు ఏ కాస్టింగ్లో కూడా 60% ప్లాంట్ కెపాసిటీ, 80% ప్లాంట్ కెపాసిటీతో అసలు మనం ప్రాబ్లమే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎకానమీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తుంది? ఏదైనా అండర్లో అన్న ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది లేదా ఓవర్లో అన్న ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఈ రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఎవరు చేస్తారు? ప్రైవేట్ సెక్టర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ప్రైవేట్ సెక్టర్ రిసోర్స్ అలొకేషన్. గవర్నమెంట్ చేస్తే ఏమనాలి? స్టేట్. గవర్నమెంట్ని మనం స్టేట్ అంటాము. ఏమంటారమ్మా? స్టేట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని కాదు. గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టేట్. యుఎస్ ఇంగ్లీష్ ప్రకారం స్టేట్ అంటారు. ఓకేనమ్మా? మరి రాష్ట్రం ఏమంటారు అంటే ప్రావిన్స్ అంటారు. అక్కడ ఏమంటారమ్మా? ప్రావిన్స్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. చెప్పండి అమ్మా. రిసోర్స్ అలొకేషన్ అనేది ఎవరెవరు చేయొచ్చు? ప్రైవేట్ సెక్టర్ అయినా చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎలా చేస్తుంది? త్రూ మార్కెట్ ఫోర్సెస్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఆ మెకానిజంని ఏమంటాం? మార్కెట్ మెకానిజం. మార్కెట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? డిమాండ్ అండ్ సప్లై. డిమాండ్ ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారు?
కన్జ్యూమర్ ఏం కోరుకుంటాం? మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్, కన్జ్యూమర్ సావరెంటీ. ప్రొడ్యూసర్ ఏం కోరుకుంటారు? సప్లైయే కదమ్మా. ఎస్. ఏం కోరుకుంటారు? ప్రాఫిట్ మోటివ్. కరెక్టేనమ్మా. ఎస్. దానికోసం మీరు బట్టి కొట్టక్కర్లేదు. వాట్ ఈస్ మెన్ బై రిసోర్స్ అలొకేషన్ ఆఫ్ సొసైటీస్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద బెస్ట్ యూస్ వితౌట్ ఎనీ వేస్టేజ్. Who can allocate the resources అంటే either government or private sector resource allocation depends upon the దేని మీద market mechanism which includes demand and supply. Demand is determined by the consumer sovereignty and supply is determined by the producer's profit motive. కరెక్టేనమ్మా. ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పటికీ 2 times అడిగారు, మరి అడగరు అనే డౌట్ లేదు, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్లో అంతకన్నా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కనిపించలేదు. ఓకే. ఎస్. అలాగే మిస్ అలొకేషన్ చెప్పాను కదమ్మా, రియల్ వరల్డ్లో ఎప్పుడు రిసోర్సెస్ అనేవి ఫుల్ యూటిలైజేషన్ అవ్వవు. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అండర్ యూటిలైజేషన్, ఫుల్ యూటిలైజేషన్, ఓవర్ యూటిలైజేషన్, ఇంకా స్టిల్ కెపాసిటీ ఇస్ దేర్, అవునా కాదా? రైట్. కాబట్టి ఏమంటాం? కాబట్టి ఇఫ్ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎవరు ఫెయిల్ అయ్యారమ్మా? ఫ్రీ మార్కెట్ అంటే క్యాపిటలిస్ట్ గవర్నమెంట్? క్యాపిటలిస్ట్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫెయిల్స్ టు అలొకేట్ ద సొసైటీ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్, దెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ అమ్మా? అండర్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు లేదా ఓవర్ ప్రొడక్షన్. దీన్నే ఏమంటాం? ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఇన్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు దీన్ని మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అనొచ్చమ్మా. ఓవర్ ప్రొడక్షన్ జరిగిందంటే ఓవర్ సప్లైయే కదమ్మా, మార్కెట్ ఫెయిల్యూరే కదా. ఎస్. లేదా అండర్ ప్రొడక్షన్ జరిగితే అండర్ సప్లై, దీనికి కూడా ఏమంటాం? మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. కాబట్టి దీన్నే మనం మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? దీన్నే ఏమనొచ్చుమా? మిస్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఇన్ఎఫిషియంట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అనే దాన్ని మనం మరి మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ చాప్టర్లో చదువుతాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా. అక్కడున్న కాన్సెప్ట్ ఇక్కడున్న కాన్సెప్ట్ మరి సిమిలరే. ఓకేనమ్మా. కాబట్టి అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ అమ్మా, తర్వాత ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అయినా మనము ఏ ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి? రిసోర్స్ అలొకేషన్ చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? ఇది యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఫంక్షన్ మా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ అమ్మా రిసోర్సెస్ని ఎఫిషియెంట్గా అలొకేట్ చేయడానికి, ఎఫిషియన్స్గా అలొకేట్ చేస్తే తప్ప ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే ఏదో రూల్స్ లాస్ తీసుకొని రావడం కాదు. అది ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫిస్కల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి త్రూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ట్యాక్స్ పాలసీస్. ఏమంటమా? త్రూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ట్యాక్స్ పాలసీ. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అయినా మనం డిసైడ్ చేయాలి, వాటర్ ఎవరికి సప్లై చేస్తే ట్యాక్స్ వేయాలి, వాటర్ ఎవరికి సప్లై చేస్తే సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలి, who should be taxed, what should be taxed and how these taxes must be spent on allocation of resources. allocate చేసేటప్పుడు ఎవరి మీద ట్యాక్స్ వేయాలి, ఎవరికి సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలి, అప్పుడు ఎఫిషియన్స్ అలొకేషన్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ని ఏమంటాం? టు డిటర్మైన్ who and what will be taxed and how these taxes will be spent. గవర్నమెంట్ అయినా మనము రిసోర్స్ అలొకేషన్ అనేది వేస్టేజ్ కూడా లేకుండా చూసుకోవాలి, అవునా కాదా? అప్పుడు ప్రైవేట్ గుడ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నా, పబ్లిక్ గుడ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నా? కామన్గా యూజ్ చేసేదాన్ని ఏమంటామా? పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం, అవునా? ఒక్కొక్క స్కూటీ మీద వస్తే పెట్రోల్ కన్సప్షన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. మీ అందరినీ సింగిల్ బస్లో తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? కన్సప్షన్ ఆఫ్ పెట్రోల్ డిక్రీజెస్. అంటే రిసోర్స్ అలొకేషన్ అనేది నో వేస్టేజ్ అవుతుందా లేదా? వేస్టేజా? నో వేస్టేజా? నో వేస్టేజ్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? కాబట్టి ఏ గూడ్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి? పబ్లిక్. అలాగే ఇంకా ఏ గూడ్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి? మెరిట్ గూడ్సా, డిమెరిట్ గూడ్సా? డిమెరిట్ గూడ్స్ వల్ల థర్డ్ పార్టీస్కి ఏమవుతుంది? యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ సిగార్ స్మోకింగ్. అతనికి మాత్రమే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నెగిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అతనికి ఏదైనా థర్డ్ పార్టీకి క్యాన్సర్ వస్తే, ఆ థర్డ్ పార్టీకి క్యాన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి మరి ఆంకాలజిస్ట్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, హాస్పిటల్ కావాలి, ఇన్ఫ్రా కావాలి, మెడిసిన్స్ కావాలి. ఆ మెడికల్ వేస్ట్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది, అవునా కాదా? రిసోర్స్ వేస్ట్ అవుతాయా లేదా? కాబట్టి ఎలా ఉండాలి కాంబినేషన్ అంటే పబ్లిక్ గూడ్స్ ఉండాలి. రాదర్ దాన్ ప్రైవేట్ గూడ్స్ దేన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి? పబ్లిక్ గూడ్స్. అలాగే మెరిట్గా డిమెరిట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నా అంటే మెరిట్ గూడ్. యూ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ టు స్టాప్ ద వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ యూ గో ఫర్ ద ఆప్టిమమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ విచ్ గూడ్స్ అమ్మా? పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ మెరిట్ గూడ్స్. అలాగే ఇంతకుముందు ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ చేయడం వల్ల ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరి నుంచి ఎవరు తీసుకుంటారు? ప్రైవేట్ నుంచి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది. ప్రైవేట్ యూస్ టు public use. What's the first point ma? To improve economic performance through repeat cheyandama, to improve economic performance through taxes and expenditure policies. Second ma, to determine what, who and what to be taxed and how these taxes must be spent. Okay, provision of optimum combination of public goods and merit goods and reallocation of society's resources from private use to public. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఎవరు వచ్చారు? గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఈ రిసోర్సెస్ని ఎవరికి యూజ్ చేయాలి? ప్రైవేట్ యూస్ కన్నా రదర్ దాన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద పబ్లిక్ యూస్ ఆర్ కామన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. మేడం దీనికి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ ఉన్నాయమ్మా. అవి ఏంటి అంటే గవర్నమెంటే డైరెక్ట్గా ఎకనామిక్ గూడ్స్ని తీసుకొస్తుంది. ఫస్ట్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు, గవర్నమెంటే కదమ్మా తీసుకొచ్చింది.
రైల్వేస్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గవర్నమెంటే కదమ్మా తెచ్చింది. ఎస్, కాబట్టి మనమే అలా అని అన్ని గూడ్స్ని గవర్నమెంటే తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? కాబట్టి అన్ని గూడ్స్ని తీసుకొని రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. పబ్లిక్ గూడ్స్ని సపోర్ట్ చేసే ఏరియాలో ఏం చెయ్యొచ్చు, గవర్నమెంటే. ఫ్రీ గూడ్స్ కాదు, ఏ గూడ్స్ అమ్మా? కాబట్టి వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని ఏం చెయ్యొచ్చు, స్టాప్ చేయొచ్చు. అలాగే అన్ని గూడ్స్ గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఎవరికి ఇస్తుంది, ప్రైవేట్ అలొకేషన్. కానీ ఎలా ఇస్తుంది, ఎవరైతే మెరిట్ గూడ్స్ని పబ్లిక్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం, ఇన్సెంటివ్. ఎవరైతే ఆ రిసోర్స్ని వేస్టేజ్ చేస్తున్నారో లేదా డీమెరిట్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం, డిసెన్సివ్. హై లెవెల్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ని వేయడం, క్వాంటిటీ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం, అలాంటివి చేస్తాము. ఓకేనమ్మా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఫంక్షన్ అంటేమా, గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ఎకనామిక్ గూడ్స్. ఆర్ ఏం చేయొచ్చుమా, గవర్నమెంట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ప్రైవేట్ అలొకేషన్ త్రూ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ డిస్ఇన్సెంటివ్స్. లేదా లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మీద మనం కండిషన్ పెట్టచ్చు. ఓకేనమ్మా? నార్త్లో రా మెటీరియల్ ఉందమ్మా, సౌత్ ఎండింగ్లో మనకి ఇండస్ట్రీ ఉంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? రైల్వే రూట్ లేకుంటే అసలు మనం ఏమి ఇవ్వము, పర్మిషనే ఇవ్వము. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే అలొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ త్రూ ఇట్స్ కాంపిటీషన్ పాలసీస్ కావచ్చు, మెర్జింగ్ పాలసీస్. రైట్, 2 కంపెనీస్ మెర్జ్ అవ్వచ్చు లేదా 2 పార్టీస్ మెర్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. అవునా కాదా? మెర్జ్ అయినప్పుడు మనకి రిసోర్సెస్ వేస్ట్ కావు అంటే ఏం చెయ్యొచ్చు, పర్మిషన్ ఇస్తాం. కానీ మెర్జ్ అయితే మోనోపోలీ వచ్చి ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయి ప్రైసెస్ రైజ్ అయ్యి అండర్ కన్సప్షన్ అయితే ఏం చేస్తాము అంటేమా ఆ పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తాము. కాబట్టి మెర్జింగ్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, అమాల్గమేషన్ కావచ్చు, టేక్ ఓవర్ కావచ్చు, సబ్సిడరీ కంపెనీగా కావచ్చు, ఒక కాంపిటీషన్ యాక్ట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ రిసోర్స్ వేస్టేజ్ అవ్వకూడదు అనే పర్మిషన్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు మన కాలేజ్ వేరే కాలేజ్తో టైఅప్ అవుతుంది లేదా మెర్జ్ అవుతుంది, అక్విజిషన్ చేసుకుంటుంది అంటే దీనికి ఎవరు మనకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, కాంపిటీషన్ యాక్ట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. కాంపిటీషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు మనకు పర్మిషన్ ఇస్తుంది అంటే మనం మొత్తం ఒకటే చేసి సింగిల్ బ్యాంక్ చేశాము అంటే, సింగిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేశాము అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి రావాల్సిందేనా కాదా? రూరల్ బ్రాంచెస్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది, రూరల్ మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రూరల్ ఏరియాస్లో అండర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవుతుంది. అర్బన్ ఏరియాస్లో ఏమవుతుంది, ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ కూడా రిసోర్స్ వేస్టేజ్ జరుగుతుందా లేదా? కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే వీళ్ళకి మెర్జింగ్ కానీ టేక్ ఓవర్కి కానీ మనం పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. కాబట్టి ఒక మెర్జింగ్కి కానీ అమాల్గమేషన్కి కానీ టేక్ ఓవర్కి కానీ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది అంటే ఎస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్, రిసోర్సెస్ అనేవి వేస్ట్ కాకూడదు. లేదు వాళ్ళు రిసోర్సెస్ని ఇంకా బెనిఫిట్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి తప్పకుండా ఏమి ఇస్తాం, పర్మిషన్ ఇస్తాం. ఓకేనమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా, గవర్నమెంట్ కంపల్సరీ ఏం చేస్తుంది, 18 years బిఫోర్ వాళ్ళకి మనము డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇస్తామా? ఇలా చేయడం వల్ల ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టడం వల్ల నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ యూసేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? కన్సప్షన్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్. ఎస్ అనోమా? అలాగే కంట్రోల్స్ కావచ్చు, డైరెక్టివ్స్ ఆన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఇలా నామ్స్ తీసుకొని రావచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అమ్మా. రైట్, లా తీసుకొని రావడం పెద్ద కష్టం కాదు. దాన్ని ఎవరైనా సరే ఏం చేస్తే ఎక్సీడ్ చేస్తే మనం ఏం చేయాలి, యాక్షన్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రతి ఏరియాలో మీరు ఏం తీసుకొని రావాలి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, లీగల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ తీసుకోవాలి. ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2. ఈరోజు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చాం కదమ్మా, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ రీసెంట్గా గవర్నమెంట్లో వచ్చింది కాబట్టి 2 ఉన్నాయా లేదా? ఇప్పుడు కాంబినేషన్ ఉన్నాయా లేదా? 2 points కాంబినేషన్గా ఉండేదాన్ని ఇంటర్మీడియట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, ఇంటర్మీడియట్. మనం లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద కండిషన్ పెట్టాము కానీ వాళ్ళు వైలేట్ చేశారు. వైలేట్ చేస్తే మనం ఏం చేస్తాం, లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. 2 points కాంబినేషన్ ఉంటే ఏమంటాం, ఇంటర్మీడియట్. గవర్నమెంట్ ఏం చేసినా ఏం చేయడానికి, మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. చెప్పడమా, ఎకనామిక్ గుడ్స్ గవర్నమెంటే డైరెక్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది లేదా ప్రైవేట్ సెక్టర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు లేదా ఏం చేయొచ్చు, కాంపిటీషన్ యాక్ట్ గురించి రాయొచ్చు. అలాగే లైసెన్సింగ్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ రాయొచ్చు. అలాగే లీగల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రాయొచ్చు. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ టెక్నిక్స్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది రాదు. గవర్నమెంట్ తనకు తానే నా ఫెయిల్యూర్ ఏంటి అనేది అడగదు. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి ఇది న్యూ కాన్సెప్ట్ అయినా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? అయితే నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తానమ్మా. మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎవరు వస్తారు, అప్పుడు దాన్ని గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అని వచ్చినప్పుడు రైట్, అది రిసోర్స్ అలొకేషన్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేస్తాను అని చెయ్యకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్.
కరోనా వచ్చింది. ఎస్ అనమా, నో బడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ కండిషన్, అవునా కాదా? గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అయ్యి ఫ్రీగా మనందరికీ ఏమి ఇచ్చింది? వ్యాక్సిన్. గవర్నమెంట్కి ఎక్స్పెండిచరా ఇన్కమా? ఎక్స్పెండిచర్. దీన్ని ఏమంటాం? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్లో పార్ట్ అలొకేషన్ ఫంక్షన్. కరెక్టేనా కాదా? అందరికీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ కాస్ట్, రిలీజియన్, సెక్స్, ఏదైనా సరే అందరికీ ఇచ్చేసింది, అవునా కాదా? ఎస్, అందరూ తీసుకున్నాం. ఇది గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్. కానీ ఏమైంది? వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల కొత్త రోగాలు వచ్చేసాయి అనుకుందాం. ఇది గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూరా, గవర్నమెంట్ సక్సెస్సా? అంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల ఏమైంది? మ్యాండేటరీ చేసింది కాబట్టి వ్యాక్సిన్ న్యూ డిజీజెస్ వచ్చింది. దాన్ని ఏమంటాం? గవర్నమెంట్ ఫెయిల్. వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుండా పర్లేదు, డిజీజ్ రాలేదు, జస్ట్ అక్కడ రిసోర్స్ మాత్రమే వేస్ట్ అయింది, అయినా అది ఏమంటాం? గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్. జస్ట్ రిసోర్స్ మాత్రమే వేస్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్. అది పెద్ద నెగ్లిజిబుల్గా చెప్పచ్చు, ఓకేనమ్మా? కానీ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది సీరియస్ అవుతుందో, సీరియస్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే రాదర్ దాన్ స్టాపింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ ఇట్ క్రియేట్స్ న్యూ ప్రాబ్లమ్, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ సీరియస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగదు, ఓకేనమ్మా? రైట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ బ్యాడ్ చేయాలని చూడదు, కానీ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి ఏ ఇంపాక్ట్ వస్తుందో ఎవరు ముందుగానే గెస్ అయితే చేయలేరు. ఈ క్వశ్చన్ రాదు. కంప్లీట్గా ఏమైపోయిందమ్మా? అలొకేషన్ ఫంక్షన్. లాస్ట్ ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. స్టెబిలైజేషన్లో ఓన్లీ స్మాల్ టేబులే చదువుతున్నాం, మొత్తం ఏమీ చదవడం లేదు, ఓకేనమ్మా? రైట్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్లో ఫర్ హూమ్ ఎకానమీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఏం తీసుకొని రావాలి? ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గించి ఏం తీసుకొని రావాలి? ఈక్విటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్. వాట్ ఆర్ దట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్? ఎయిమ్స్ ఏంటి అంటే అందరికీ ఈక్విటబుల్గా అవుట్పుట్ రావాలి. ఏం రావాలమ్మా? అవుట్పుట్ మాత్రమే కాదు, ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇన్కమ్ కూడా రావాలి, ఈక్వాలిటీ ఇన్ వెల్త్ కూడా కావాలి, ఈక్వాలిటీ ఇన్ దేంట్లో కూడా కావాలి. చెప్పండమ్మా, ఈక్వాలిటీ దేంట్లో తీసుకొని రావాలి? అవుట్పుట్, ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. ఇవి 2 పాయింట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేశారు. ఇంకా ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అదేంటి అంటేమా, రైట్, వెల్ బీయింగ్ ద మెంబర్స్. ఇక్కడ మనకి కొన్ని పీపుల్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫెసిలిటీసే ఉండవమ్మా. కొన్ని రూరల్ ఏరియాస్లో ఇంకా రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కూడా లేదు, అవునా కాదా? ఎస్, రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లేని ఏరియాస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని అడ్వాన్స్ ద వెల్ బీయింగ్ అంటాం. ఏమింటారమ్మా? ఏ ఏరియాస్లో అయితే రిసోర్సెస్ అలొకేషన్ వేస్టేజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, అలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చేదాన్ని అడ్వాన్సింగ్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటాము, ఓకే? అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం చాలా మందికి పెన్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటామమ్మా. ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి కావచ్చు, ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కావచ్చు, విడోస్కి కావచ్చు, మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే పెన్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. అక్కడ పెన్షన్స్ ఇవ్వడం ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఫినాన్షియల్గా వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు, దాన్ని హార్డ్షిప్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కాబట్టి ఫినాన్షియల్ స్ట్రగుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం బెనిఫిట్స్ ఇచ్చేదాన్ని, కాబట్టి ఇంకా పూరర్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్రొవైడింగ్ ఆ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అంటే గన్ మ్యాన్ కాదమ్మా, ఫినాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఫినాన్షియల్. ఏం చేయాలి? రిచ్ షుడ్ నాట్ బికమ్ పూరర్, పూర్ షుడ్ నాట్ బికమ్ రిచ్ షుడ్ నాట్ బికమ్ రిచర్ అండ్ పూర్ షుడ్ నాట్ బికమ్ పూరర్. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. పూర్ షుడ్ నాట్ బికమ్ పూరర్ అంటే ప్లీజ్ పావర్టీ లేకుండా చూడాలి. కరెక్టేనమ్మా? పావర్టీ లేదు అంటే ప్రతి పర్సన్కి ఏముండాలి? మినిమం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉండాలి, ఓకేనమ్మా? ఎన్షూరింగ్ మినిమం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు తీసుకొని రావాలి అంటే ఈక్వాలిటీ తీసుకొని రావాలంటే ఎలా తీసుకోవాలి? Taxes on the rich and expenditure on the poor. Taxes on the rich 2 kinds, direct taxes and indirect. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏ నేచర్ మా? ప్రోగ్రెసివ్ నేచర్. కాబట్టి ఫర్దర్ రిచ్ అవ్వకుండా మనం స్లాబ్ రేట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటామమ్మా? ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటాం, అందుకే ఆ నేచర్ని ఏమంటామా? ప్రోగ్రెసివ్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేది ఇన్కమ్తో సంబంధం లేదు, కానీ అక్కడ కూడా రిచ్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తాం? లగ్జరీ గూడ్స్ మీద హయ్యర్ జిఎస్టీ వేస్తాం, నెసరీ గూడ్స్ మీద లోయర్ ట్యాక్సెస్ వేస్తున్నాం, అవునా కాదా? కాబట్టి అక్కడ కూడా రిచర్ అవ్వకుండానే మనం టాక్సేషన్ వేస్తాము, ఓకేనమ్మా? దే ఆర్ డిఫరెన్షియల్ ఇన్ నేచర్. హయ్యర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ద లగ్జరీస్ consumed by the rich people and lower taxes on the necessities consumed by the poor people, ఓకేనమ్మా? ఇలా ట్యాక్సెస్ ద్వారా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. అయితే ట్యాక్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ని మనం ఏం చేస్తాం? పూర్ పీపుల్కి. మీకు ఏం ప్రోగ్రామ్ గుర్తొస్తే ఒకవేళ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే స్టేట్ మెన్షన్ చేయండి, ఓకేనమ్మా? ఎందుకంటే స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ సెంట్రల్కి తెలియాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే దేని కిందికి వస్తుంది? గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇచ్చేది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. రీసెంట్గా మనకి ప్లాట్స్ ఇచ్చారు లేదా ఫ్లాట్ ఇచ్చారు, ఓకేనా? అవన్నీ దేని కిందికి వస్తుంది? రైట్. మనకి రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చారు, ఓకేనమ్మా? లేకపోతే స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చారు, పెన్షన్స్ ఇచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా దేని కిందికి వస్తాయి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఓకేనమ్మా? గవర్నమెంట్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా సబ్సిడీ అయినా సరే పూర్ పీపుల్కి పూర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏ స్కీమ్స్ మీకు గుర్తొస్తే అవి రాయండి. బై హార్ట్ చేసి మీరు రాయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు,
ఓకేనమ్మా రైట్. మీకు అన్నీ కూడా ఇక్కడే వచ్చేస్తాయమ్మా. ఓకే, అయితే ఇది ఒక్కటి మీరు సపరేట్గా చెప్తున్నానమ్మా. జెండర్ సెన్సిటివ్ బడ్జెటింగ్. ఏ బడ్జెటింగ్ అమ్మా? ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఐడియా ఉంది కదమ్మా. ల్యాండ్ లేని వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారు? ల్యాండ్. ఓకే, వినోబా భావే భూదాన్ మూమెంట్ నుంచి ఇది ఉందమ్మా. రైట్. ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా సరే మీకు ల్యాండ్ ఇచ్చింది అంటే అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆవాస్ యోజన కిందే, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కిందకి వస్తుంది. అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమి ఇస్తుందమ్మా? కాంపెన్సేషన్, మొత్తం మనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది. ఓకేనమ్మా, అవి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ల్యాండ్. ఈక్వాలిటీ ఇన్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేదా వెల్త్లో కూడా ఇవ్వడానికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి స్కీమ్స్ పూర్ పీపుల్కి ఇస్తుంది, బిలో పావర్టీ లైన్కి ఇస్తుంది. ఓకేనమ్మా రైట్. లాస్ట్ వన్ సెన్సిటివ్ జెండర్ బడ్జెటింగ్ ఆర్ జెండర్ సెన్సిటివ్ బడ్జెటింగ్ అమ్మా. రైట్. మేల్కి కానీ ఫీమేల్కి కానీ అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే బడ్జెట్లో దాన్ని ఏమంటారు? జెండర్ సెన్సిటివ్ బడ్జెటింగ్. లేడీస్కి కొన్ని అడిషనల్ లీవ్స్ ఇచ్చినా, ట్యాక్సేషన్లో కొన్ని ఎగ్జెంప్షన్స్ అడిషనల్గా ఇచ్చినా, లేకపోతే సబ్సిడీస్ అడిషనల్గా ఇచ్చినా వీటన్నిటిని ఏమంటామంటే జెండర్స్. ఏ బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేస్తారో ఆ బడ్జెట్లోనే. ఓకేనమ్మా, మేల్కి ఏదైనా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తూ లేదా సబ్సిడీస్ ఇస్తూ అనౌన్స్ చేసినా ఏమంటారు? జెండర్ సెన్సిటివ్ బడ్జెటింగ్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ కానీ, సబ్సిడైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఫ్రీ హెల్త్ కానీ, సబ్సిడైజ్డ్ హెల్త్, మీరు అమ్మఒడి లైక్ ఆరోగ్యశ్రీ అలాంటివి ఏవైనా మీరు రిప్రజెంట్ చేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కీమ్స్ అని కూడా మీరు పెట్టచ్చు. ఓకేనమ్మా రైట్. మీ ఇష్టమమ్మా, ఏ స్టేట్ మీరు అయ్యి ఉంటే ఆ స్టేట్ స్కీమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోండి. ఓకే ఎస్ రైట్ మా. దీంట్లో ఓన్లీ ఈ ఏరియా మాత్రమే మీకు అవసరమమ్మా. స్టెబిలైజేషన్. ఏంటమ్మా? స్టెబిలైజేషన్. స్టెబిలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? స్టెబిలిటీ ఉన్నప్పుడా, ఇన్స్టెబిలిటీ ఉన్నప్పుడా? ఇన్స్టెబిలిటీస్ అనేవి 2 కాన్సెప్ట్స్గా మనం చెప్తాము. ఓకేనమ్మా, ఈ ఫేస్ అంతా ఏమంటాం? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్. ఎందుకంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు, స్టాప్ ఇట్ మా, మొబైల్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు అందరి దగ్గర మొబైల్ ఉందా? ఓకే, అది ఇనీషియల్ స్టేజ్ అంటాం. ఆ తర్వాత అందరికీ పరిచయం అయిన తర్వాత ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్. ఈరోజు పొరపాటున మొబైల్ని మన రూమ్లో పెట్టేసి వస్తే బాడీలో ఏదో పార్ట్ మిస్ అయినంత ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుందమ్మా. అది లేకపోతే ఉండలేని స్టేజ్ని ఏమంటాం? పీక్ ఆర్ బూమ్. అవునా, మనకి మొబైలే ఉండదమ్మా. చూడండి అమ్మా. ఓకే ఎస్ రైట్. యాక్చువల్గా దీన్ని డిఫరెంట్ ఫేసెస్గా మీరు బిజినెస్ సైకిల్స్లో చదువుకుంటారు, కానీ ఇది మొత్తం మనం ఏమని చెప్తాం? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ ఎండ్స్ అంటిల్ ద పీక్ లెవెల్. అవునా కాదా? ఎందుకు ఎక్స్పాన్షనరీ అంటామంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ ఫేస్ని ఏమంటాం? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్. ఓకేనమ్మా రైట్. నెక్స్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ రెసిషన్. రేపు ఏదైనా కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ల్యాండ్లైన్ ఉన్నప్పుడు దానికన్నా మించింది లేదు అనుకున్నాం, మొబైల్ వచ్చింది. అవునా కాదా? రేపు మొబైల్ని మించిన టెక్నాలజీ వస్తే అప్పుడు న్యూ ప్రోడక్ట్ని అలవాటు పడిన మొబైల్ని మనం ఏం చేస్తాం? ఎస్, దానికి డిమాండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏమంటాం? రెసిషన్. ఏదో ఒక రోజు ల్యాండ్లైన్ లేనట్టే ఏది కూడా ఉండదు, మొబైల్ కూడా ఉండదు. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? డిప్రెషన్. కంప్లీట్గా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మిస్ అయిపోతే మనం ఏమంటాం? డిప్రెషన్. మరి కొత్త ప్రోడక్ట్తో ఎకానమీ టర్న్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, రికవరీ, ఎక్స్పాన్షన్, పీక్. ఇది కంటిన్యూస్గా ప్రతి కంట్రీలో జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ స్లో డౌన్ అవుతాయి. అవునా కాదా? అందుకే ఈ ఫేస్ని ఏమంటాము? కాంట్రాక్షనల్. సో మీరు ఎన్ని ఫేసెస్ అంటే మీరు 5 ఫేసెస్గా డిక్లేర్ చేయకూడదు. ఎన్ని ఫేసెస్ మాత్రమే చెప్పాలి? 2 ఫేసెస్. ఏమని చెప్పాలిమా? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ అండ్ కాంట్రాక్షనరీ ఫేస్. ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ దేంతో ఎండ్ అవుతుంది? పీక్. అయితే ప్రతి లెవెల్లో ప్రైసెస్ రైజ్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? కాంట్రాక్షనరీ ఫేస్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? రెసిషన్. ఎందుకు దీన్ని స్టార్టింగ్తో చెప్తున్నారు అంటే బిజినెస్ సైకిల్ కంటిన్యూసా డిస్కంటిన్యూసా? దాని ఎండింగ్ స్టేజ్, దీని స్టార్టింగ్ స్టేజ్ చెప్పాలి. ఓకేనమ్మా, అందుకే దీన్ని ఏమంటాము? రెసిషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రెసిషన్. అమ్మా ఇదొక్కటి. నెక్స్ట్ దాంట్లో మెనీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఓకేనమ్మా, చెప్పడమా హౌ మెనీ ఫేసెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ దే? 2. ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్, కాంట్రాక్షనరీ ఫేస్, ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ రెసిషన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అయిన మనము ఇందాక మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏమన్నారమ్మా? సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్ అలా చెప్పారా లేదా? అలాగే ఫిస్కల్ పాలసీలో కూడా కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయా లేదా? ఎస్, గవర్నమెంట్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఏమంటుంది? ట్యాక్సెస్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఈ రెండు కలిపితే ఏంటి? బడ్జెట్. ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఏముంటుంది? పబ్లిక్ డెట్. ఏమంటారమ్మా? పబ్లిక్ డెట్. ఈ 4ని ఉపయోగించి పీపుల్ దగ్గర ఉన్న మనీని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. ఇన్ఫ్లేషనరీ ఫేస్లో, ఏ ఫేస్ అమ్మా? ఇన్ఫ్లేషనరీ స్టేజ్లో ఆర్ ఇన్ఫ్లేషన్లో మనీ అవైలబిలిటీ విత్ ద పబ్లిక్ ఎలా ఉంటుంది? మోర్ ఆర్ లెస్ మా? మోర్. యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఈ మనీ సప్లైని మనం ఏం చేయాలి?
తగ్గు అంటే తగ్గిపోతుందా? నో. ఏం యూజ్ చేయాలి? ట్యాక్సెస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంకా ఏంటమ్మా? పబ్లిక్ డెట్ అండ్ బడ్జెట్. కరెక్టేనమ్మా? బడ్జెట్. ఎస్ చెప్పండమ్మా. ఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్లో పీపుల్ దగ్గర మోర్ మనీ ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఏం చేయాలి? ట్యాక్సెస్ని ఏం చేయాలి? రైజ్ ఆర్ ఫాల్? రైజ్. పీపుల్ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఇన్ఫ్లేషన్ గెట్స్ కంట్రోల్. మేడం ఎంత ట్యాక్స్ రైజ్ చేయాలి? టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ, టు ద సేమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు లెవీ ద ట్యాక్సెస్. ఒకవేళ ట్యాక్స్ ఒక్క ఇన్స్ట్రుమెంటే కాకపోతే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చుగా. ఏం చేద్దాం? 2000 ఇచ్చే పెన్షన్ ఒక 2 lakhs చేద్దామా? అప్పుడు మనీ సప్లై ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమవుతుంది? అన్కంట్రోలబుల్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఏం చేయాలి? డిక్రీ. ఎస్ పీపుల్ దగ్గర బారో చేసేద్దామా, రీపే చేద్దామా? ఆల్రెడీ మోర్ మనీ ఉంది, ఇంకా రీపే చేస్తే మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏం చేయాలి? బారో. ఈ బారో చేసేటప్పుడు పీపుల్ నుంచి నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ సర్టిఫికేట్స్, కిసాన్ వికాస్ పత్ర, సుకన్య సమృద్ధి యోజన అంటూ త్రూ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచే గవర్నమెంట్ బారో చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఎప్పుడు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. ఏం కంట్రోల్ చేయడానికి? ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇలాంటి బాండ్స్ని రిలీజ్ చేసి పీపుల్ దగ్గర ఉన్న మనీని తీసుకుంటుంది. పీపుల్ అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి అట్రాక్ట్ అయిపోతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ మనీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఎకానమీలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుందా లేదా? ఎస్. అలాగే ఇప్పుడు ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది చెప్పండమ్మా? ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. బారోయింగ్ అంటే క్యాపిటల్ నేచర్ కాబట్టి రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్లో అది కూడా రాసుకుంటాం. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ డిక్రీజ్ అయింది. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్. ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? సర్ప్లస్ బడ్జెట్. ఇలా చేయడం వల్ల ఎకానమీ ఫర్దర్ ఎక్స్పాండ్ అయిందా, కాంట్రాక్ట్ అయిందా? కాంట్రాక్ట్. కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్లో ఏ పాలసీ తీసుకొని రావాలి? కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ. రెసిషన్లో ఏం చేయాలి? పీపుల్ దగ్గర లెస్ మనీ ఉంటుంది, సో ట్యాక్సెస్ని డిక్రీజ్ చేయాలి లేదా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఓల్డ్ డెట్స్ని రీపే చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? ఇలా ఏం చేసినా ఈవెన్ సింగిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డిప్రెషన్ ఆర్ రెసిషన్ చాలా హైగా ఉంటే వీ కెన్ యూజ్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అమ్మ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెసిషన్. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఎకానమీని ఏం చేయొచ్చు? ఎక్స్పాండ్. ఎకానమీని ఎక్స్పాండ్ ఎవరు చేశారు? గవర్నమెంటా ఆర్బీఐయా? గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఇదే పాలసీ అవుతుంది ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ ఫిస్కల్. ఒకవేళ ఆర్బీఐ చేస్తుంటేమా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎక్స్పాన్షనరీ మానిటరీ పాలసీ ఉంది, ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ ఉంది, కాంట్రాక్షనరీ మానిటరీ పాలసీ ఉంది, కాంట్రాక్షనరీ ఫిస్కల్. గవర్నమెంట్ త్రూ ట్యాక్సెస్, బడ్జెట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ పబ్లిక్ డెత్తో చేస్తే ఫిస్కల్ పాలసీ అనాలి. ఆర్బీఐ త్రూ సిఆర్ఆర్, ఎస్ఎల్ఆర్, రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్ వాటితో చేస్తే మానిటరీ పాలసీ అనాలి. ఓకేనమ్మా? క్లియరా చిల్డ్రన్? ఎస్. ఇక్కడ ఈ ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే నెక్స్ట్ ఆన్సర్స్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చమ్మా. అయితే ఇక్కడ మనకి ఓకే 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఈరోజు బిజినెస్ సైకిల్స్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ని ఎవరైనా స్టాప్ చేయగలరా? ఇది న్యాచురల్ ఫినామినా. ఒక మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ మార్కెట్ ఎకానమీ ఈ ప్రాబ్లమ్ని తనకు తానుగా సాల్వ్ చేయగలదా? నో, ఇట్ కెనాట్ స్టాప్ ద బిజినెస్ సైకిల్ ఆర్ కెనాట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ సైకిల్. ఒకవేళ అలాంటప్పుడు నో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్. ఎవరు జోక్యం చేసుకోలేదు. గవర్నమెంట్ చెప్పండమ్మా, ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందా, ప్రొలాంగ్ అవుతుందా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎవరికి వస్తుంది? ఏ ప్రాబ్లం అయినా పూర్ సెక్షన్స్కే పడుతుంది. ఓకేనమ్మా? అలా ఇన్ఫ్లేషన్ అన్కంట్రోలబుల్ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? ఫస్ట్ బిజినెస్ సైకిల్లో ఇన్ఫ్లేషనే కదమ్మా వచ్చేది. ఇన్ఫ్లేషన్ ప్లస్ ఏం యాడ్ అవుతుంది? ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాక్సిమం లెవెల్కి అయిన తర్వాత ఇంకా ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. తర్వాత ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? రెసిషన్. హై పే అనేది ఇవ్వలేక మెనీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి? క్లోజ్ చేస్తాయి. అవునా కాదా? దీంతో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. ఇన్ఫ్లేషన్ ప్లస్ రెసిషన్లో ఏముంటుంది? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎకానమీలో గ్రోత్ రేట్ ఉంటుందా, స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుందా? స్టాగ్నెంట్. సో స్టాగ్నేషన్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్. స్టాగ్నేషన్లో ఉన్న స్టాగ్, ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉన్న ఫ్లేషన్ రెండు కలిస్తే ఏమవుతుంది? ఇన్ఫ్లేషన్ అలాంగ్ విత్ రెసిషన్ రాయొచ్చు, జీరో గ్రోత్ రేట్ రాయొచ్చు, స్లో గ్రోత్ రేట్ రాయొచ్చు, లేదా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే రెసిషన్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు ఏదైనా ఫోకస్ చేయొచ్చు. స్టాగ్ఫ్లేషన్. అమ్మ ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికే ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. 2 ప్రాబ్లమ్స్ కలిస్తే ఆ కంట్రీలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందా? ప్రాబ్లమ్ బికమ్ సింపులా, కాంప్లికేటెడా? కాంప్లికేటెడ్. ఎస్ అమ్మ. ఇన్ఫ్లేషన్లో ట్యాక్సెస్ని ఏం చేయాలి? రైజ్ కానీ రెసిషన్ కూడా ఉంది కదా, అప్పుడు రెసిషన్ కాస్త డిప్రెషన్ అవుతుందా లేదా? సొల్యూషన్ లేదు. రెసిషన్లో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్. కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమవుతుంది? అన్కంట్రోల్. ఈ సిచ్యువేషన్ ఎవరైనా సాల్వ్ చేయగలరా?
ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎకానమీ రెసిషన్లో ఉందా, ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉందా? రెసిషన్. ప్రైసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంది? ఇన్ఫ్లేషన్. ఇండియాలో రెసిషన్ ఉంది, ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఏంటి? స్టాగ్ఫ్లేషన్. ఎవ్వరు వచ్చినా, ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా మన ఎకానమీని రూల్ చేయగలుగుతారేమో కానీ ఎకానమీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని సెట్ రైట్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి? వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ లేక కాదు. ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తే ఇంకో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. ఈ సిచ్యువేషన్నే స్టాగ్ఫ్లేషన్. వరల్డ్ వైడ్గా ప్రతి కంట్రీస్లో ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అనేది పెరగడానికి ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేస్తే రెసిషన్ పెరుగుతుంది, రెసిషన్ని కంట్రోల్ చేస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. ఇలా వరల్డ్లో స్టార్టింగ్లోనే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తుంటే బాగుండేది. ఆ ప్రాబ్లం అని తెలుసుకునే లోపే టైం అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం కాస్త ఏమైపోయింది? స్టాగ్ఫ్లేషన్ అయింది. ఏమైందమ్మా? స్టాగ్ఫ్లేషన్. ఓకే, ఒకవేళ ఒక కంట్రీలో రెసిషన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆ కంట్రీతో స్టాప్ అవుతుందమ్మా? ఇట్ స్ప్రెడ్స్ టు. అది ఏ కంట్రీకి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుందో ఆ కంట్రీకి కూడా అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. ఆ కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీ ఇంటర్ డిపెండెంట్గా ఉంటుందా లేదా? ఇలా వరల్డ్ వైడ్ ఒక కరోనా వైరస్ వరల్డ్ వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని కంటేజియస్ అన్నాం. ఏమేనమ్మా? ఒక డిజీజ్ స్ప్రెడ్ అయితే కంటేజియస్ అంటాం. ఒక ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ వరల్డ్ వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయితే కాంటాగియాన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? డిజీజ్ అయితే కంటేజియస్, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ అయితే కాంటాగియాన్. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ ఒకవేళ అప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ వచ్చి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయలేకపోయిందో ఆ ప్రాబ్లం వాళ్ళ కంట్రీతో మాత్రమే కాదు, ఆ ప్రాబ్లం వరల్డ్ వైడ్గా ఏమవుతుంది? స్ప్రెడ్. 1930లో గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ స్టార్ట్ ఎక్కడైంది? యుఎస్. ఎస్ అయినమా? తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బబుల్ బస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? యుఎస్. హౌసింగ్ బబుల్ బస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఒక కంట్రీలో స్టార్ట్ అయిన రెసిషన్ వరల్డ్ వైడ్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. దీన్ని ఏమంటాం? కాంటాగియాన్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్. ఒక కంట్రీ మీద ఇంకో కంట్రీ ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్లో డిపెండ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ కాజెస్ ద ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీ టు స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ. అమ్మ, ఇంతకు మించి ఈ చాప్టర్లో మీకు ఎక్కడా అడగడానికి స్కోప్ లేదు. మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఏం కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్పానోమా, ఏవి సైకిల్స్, ఇది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ, గవర్నమెంట్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తుంది, దీనివల్ల అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, ఏ పాలసీ వస్తుంది అనేది చెప్పాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? చెప్పండి అమ్మా. రిచర్డ్ ముస్క్రైవ్ ఏ ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయన్నారు? అలొకేషన్ ఫంక్షన్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్, అలొకేషన్ ఫంక్షన్లో వాట్ ఈస్ మెన్ బై అలొకేషన్ ఫంక్షన్? ఎవరు చేస్తారు అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ చేస్తే ప్రైవేట్ సెక్టర్ రిసోర్స్ అలొకేషన్, గవర్నమెంట్ చేస్తే స్టేట్. రైట్. రీజన్స్ మిస్అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏదర్ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ అండర్ ప్రొడక్షన్ చెప్పాం. దీన్నే మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అని కూడా అన్నాము. అలాగే రైట్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అంటే మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చెప్తామని చెప్పాము. అలొకేషన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేవి కూడా మనం చదివాము. అలాగే ఏం చెప్పాం? ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని మ్యాక్సిమైజింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ వరకు చెప్పాం. తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్లో ఏం చెప్పాం? ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని డిక్రీజ్ చేసి ఈక్విటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్ తీసుకొని రావాలి అని చెప్పాము. తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్లో ఏం చేసామంటే ఎయిమ్స్ చెప్పాము. ఎయిమ్స్ చెప్పిన తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పామంటే ట్యాక్సెస్లో డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ చెప్పాము. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో మీరు ఏ స్కీమ్ అయినా రాయొచ్చు, ఏ బెనిఫిషియరీ స్కీమ్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఓవర్. తర్వాత స్టెబిలైజేషన్ ఫంక్షన్, స్టార్టింగ్లోనే గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని స్టాప్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రాబ్లం కాంప్లికేటెడ్ అయ్యి స్టాగ్ఫ్లేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు కూడా స్టాప్ చేయకపోతే గవర్నమెంట్ ఇట్ లీడ్స్ టు కాంటాగియాన్ ఎఫెక్ట్ అనేది చెప్పాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అది కూడా కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఇంకేం మిగిలింది? రైట్. ఈ ఇన్స్టెబిలిటీస్ ఎన్ని టైప్స్ అనేది మనం కనుక్కుంటే 2 టైప్స్ అని చెప్పాము. ఎక్స్పాన్షనరీ అండ్ కాంట్రాక్షనరీ. ఎక్స్పాన్షనరీ ఫేస్ని మనం జనరల్గా ఇన్ఫ్లేషన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కాంట్రాక్షనరీ రెసిషన్లో చెప్తాం. దానికి ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయిన ట్యాక్సెస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, పబ్లిక్ డెట్ అండ్ బడ్జెట్ని యూజ్ చేసాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ మనం చెప్పేయచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ అమ్మా. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫిస్కల్ పాలసీలో ఓన్లీ 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా. మీరు అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. రైట్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ పాలసీ? వాట్ ఆర్ ద ఫిస్కల్ ఫంక్షన్స్ ఒకసారి చెప్పండి. పాలసీకి ఫంక్షన్స్కి మీకు డిఫరెన్స్ తెలియాలి కదమ్మా. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. అలొకేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, స్టెబిలైజేషన్. అలొకేషన్లో ఏం అచీవ్ చేయాలి? అండర్ యూటిలైజేషనా, ఓవర్ యూటిలైజేషనా? ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఏమంటారమ్మా? ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏం తీసుకొని రావాలి? ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్. స్టెబిలైజేషన్లో ఏం తీసుకోవాలి? ప్రైస్ స్టెబిలిటీ. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఆర్ ద 3 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వీటిని ఏమైతే అచీవ్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ ఫంక్షన్స్తో దాన్ని ఏమంటాం? ఆబ్జెక్టివ్స్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ మా? ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్, ప్రైస్ స్టెబిలిటీ. మానిటరీ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఫిస్కల్ పాలసీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, ట్రేడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా? రైట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్.
ఇంకొక ఉందమ్మా, ఎవరైనా ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటారు? ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రైస్ స్టెబిలిటీ, ఇంకా ఏంటమ్మా? ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్, ఇంకోటి ఏంటి? యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. అంటే క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ రెండు కూడా ఒక కంట్రీలో ఏం చేయాలి? ఇంప్రూవ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఫిస్కల్ పాలసీ? ఫిస్కల్ పాలసీ ఏం యూస్ చేస్తుంది? ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అమ్మా? 4 ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా? taxes, government expenditure, budget and public debt to influence 3 variables చెప్పాను, రియల్ వేరియబుల్స్ ఏంటమ్మా? అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అవుట్పుట్. అంతేనమ్మా. ఎక్కడైనా మానిటరీ పాలసీ అడిగితే ఏం రాయాలి? మానిటరీ పాలసీ యూజెస్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు కంట్రోల్ మనీ సప్లై టు లిక్విడిటీ. అక్కడ అగ్రిగేట్ డిమాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్, అవుట్పుట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్. 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఒకేసారి అచీవ్ చేయగలమా? ఇప్పుడు 1 and 2 చూద్దామమ్మా. ఎస్. ఓకే, అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఏంటి? ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంతకుముందు అండర్ యూటిలైజేషన్ ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుందమ్మా? ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది, ప్రైస్ స్టెబిలిటీ వస్తుందా? ఓకే, ఇంతకుముందు ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఏం చేసాం? ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి రావడం వల్ల యూటిలైజేషన్ తగ్గడం వల్ల ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుంది? ఈ డిక్రీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది, డిమాండ్ తగ్గుతుంది, ప్రైసెస్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. వీ కాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ. ఒక ఆబ్జెక్టివ్ రావాలి అంటే ఇంకో ఆబ్జెక్టివ్ని సైమల్టేనియస్గా అచీవ్ అయితే చేయలేం. దాన్ని ఏమంటాం? నాట్ ఆల్వేస్ 2 objectives cannot be achieved simultaneously. Each objective is conflict to each other. ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంకా ఏంటమ్మా? ట్యాక్సెస్, పబ్లిక్ డెట్ అండ్ బడ్జెట్. అంతే కదమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి మా, ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, తర్వాత చూద్దాం ట్యాక్సెస్. ట్యాక్సెస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిస్కల్ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అవునా కాదా? ఇన్ఫ్లేషన్లో పీపుల్ దగ్గర మోర్ మనీ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి? మోర్ ట్యాక్సెస్ అన్నా వేయాలి, లేదా న్యూ ట్యాక్సెస్ అన్నా వేయాలి. మోర్ ట్యాక్సెస్ వేస్తే మనకు పార్టీ ఉండదు. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి ఏం చేయాలి? దీని మీద కూడా ట్యాక్స్ వేయచ్చా అనే ఆలోచన కలగకుండా మనం దాన్ని జీఎస్టీలో కలిపేయాలి. ఓకేనమ్మా? రైట్. లేకపోతే గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ చేయలేము. అవునా కాదా? ట్యాక్సెస్ వేసినప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ని అగనెస్ట్గా చూడకండి. గవర్నమెంట్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఎస్, రేపు పొరపాటున రెసిషన్ వచ్చినా మనల్ని కాపాడే దిక్కు కూడా ఉండదు. టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, నేపాల్ కావచ్చు, పాకిస్తాన్ కావచ్చు, శ్రీలంక కావచ్చు. అక్కడ కంట్రీస్ అనేవి రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోలేకపోయా. ఏం చేయలేదమ్మా? ఫస్ట్ ఒక కంట్రీకి గవర్నమెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉండి, ట్యాక్స్ పాలసీ స్ట్రాంగ్గా ఉండి, కొంచెం ట్యాక్స్ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసినా ఏమవుతుంది అంటేమా? ఎస్, రేపు రెసిషన్ వచ్చినా మన ఎకానమీ ఫేస్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. ట్యాక్స్ను వేసిన ప్రతివాడు మంచివాడు కాదు. ఎస్, ట్యాక్స్ ఫ్రీ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్తమోత్తములేవి కాదు. అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ని కూడా మనం ఫేస్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ప్లీజ్. కాబట్టి ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్ఫ్లేషన్లో న్యూ ట్యాక్సెస్ అన్నా చేయాలి, లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాక్సెస్ నేను చేయాలి ఇంక్రీజ్. ఇలా చేయడం వల్ల పీపుల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమవుతుంది? కంట్రోల్. అలా మీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసేయండి. నో నీడ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ద మెటీరియల్. ఓకేనమ్మా? రెసిషన్ అండ్ డిప్రెషన్లో పీపుల్ దగ్గరే మనీ లేదు, ట్యాక్స్ వేయగలమా? నో. ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాక్సెస్ నేను చేయాలి, రెడ్యూస్ చేస్తే పీపుల్ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి, డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఏమవుతుంది? డిఫ్లేషన్ కెన్ బి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, కెన్ బి కంట్రోల్డ్. ఎస్ ఆర్ నో మా? రైట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. ఇది ఓన్గా రాసేయచ్చు, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం కాబట్టి. అలాగే రైట్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు కదమ్మా. మనం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని ఏమంటామంటే కరెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టనల్స్, బ్రిడ్జెస్, డ్యామ్స్, వీటన్నిటిని ఏమంటామమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఈ 2 ఎక్స్పెండిచర్స్తో పాటు గవర్నమెంట్కి ఒక అన్ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది, దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అన్నాం. కాబట్టి ఈ 2 ఏంటి? ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. వాట్ ఆర్ దేమా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ ద ప్రొడక్టివ్ నేచర్, వెరాస్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇస్ ద అన్ప్రొడక్టివ్. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. చెప్పడమ్మా, ఇన్ఫ్లేషన్లో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని ఏం చేయాలి? రైజా, రెడ్యూసా? రెడ్యూస్ చేస్తే పీపుల్ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఓన్గా రాసేయచ్చు కదమ్మా? ఎస్. తర్వాత రెసిషన్లో ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇంక్రీజ్ చేయాలి? రెవెన్యూ నేచరా, క్యాపిటల్ నేచరా, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సా? ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్కి ఓట్ వేయకండి, రెవెన్యూ నేచర్ మీద కామెంట్ చేయకండి. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ తగ్గిస్తే పెన్ డౌన్ చేస్తారు. ఓకేనమ్మా? అది ఇంప్లిమెంట్ కాదు. ఓకే, కాబట్టి మీ కామెంట్ ఎప్పుడు రెవెన్యూ మీదకి వెళ్ళకూడదు. క్యాపిటలా, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్సా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఎప్పుడు మాత్రమే ఇవ్వాలి అంటే డిప్రెషన్లోనే ఇవ్వాలి. ఓకేనమ్మా? కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఏం ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి? క్యాపిటల్.
సో రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కావచ్చు, న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ వస్తుంది, డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఓకేనమ్మా. కాబట్టి రెసిషన్లో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఏ ఎక్స్పెండిచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అలాగే డిప్రెషన్ అమ్మా, ఎవరిని ఓదార్చినా కూడా ఉపయోగం లేని కండిషన్, అవునా కాదా. ఇప్పుడు కన్స్యూమర్స్కి ఇవ్వచ్చు, కన్స్యూమర్స్కి ఇన్కమ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ప్రొడ్యూసర్స్ రికవర్ అవ్వగలరా లాసెస్ నుంచి, లేదు. కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్స్కి 2 ఆస్పెక్ట్స్లో మనం ఇస్తాము, ఒకటి పంప్ ప్రైమింగ్, ఇంకొకటి కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. వాట్ ఈస్ పంప్ ప్రైమింగ్ అండ్ కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్? మై సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ ఫార్మర్ అనుకుందామమ్మా. ఎస్, మై క్రాప్ వాజ్ లాస్ట్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ కలామిటీస్ కావచ్చు, ఫేక్ సీడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డిఫాల్ట్ ఫెర్టిలైజర్స్ కావచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల నా క్రాప్ మొత్తం లాస్ అయింది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి నా లాస్ ఒక 50,000 అనుకుందాం, 50,000 క్యాష్ కాంపెన్సేషన్ ఇస్తే మనం దాన్ని ఏమనాలి, కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. ఏమంటారమ్మా? ఒక ఫార్మర్కి ఇవ్వగలమమ్మా, వోడాఫోన్ కానీ, ఐడియా కావచ్చు, బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏమంటారమ్మా, రైట్, ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ లాసెస్లో ఉన్నాయి, వీటికి కూడా ఆదుకుందామా? వాళ్ళకి ఎంత లాస్ వచ్చిందో కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేద్దామా? నో. అలా బిజినెస్ కంపెనీస్కి, ఎంటిటీస్కి ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే లేదు. వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు అంటే ఓల్డ్ లోన్స్ రీపే చేయకున్నా, ఏం చేయకున్నా, ఓల్డ్ లోన్స్ రీపే చేయకున్నా వాళ్ళ టైం పీరియడ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు, న్యూ లోన్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, సింగిల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తారు. ఏమి ఇస్తారమ్మా అంటే క్రెడిట్ ఇన్పుట్స్ అనేవి క్రెడిట్ బేసిస్ మీద రైజ్ చేసుకోవచ్చు అనే కొన్ని సిస్టమ్స్ అనేవి వాళ్ళకి సింగిల్ ప్యాకేజ్ ద్వారా ఇవ్వడం వల్ల తిరిగి వాళ్ళ బిజినెస్ కండిషన్స్ రివైవ్ అవుతాయా లేదా? క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ అవుతుంది. అదర్ క్రెడిట్ అంటే మనము కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఐడియా ఉంటుందమ్మా, రైట్. ఈ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది సింగిల్ పర్పస్గా ఫార్మర్ ఇన్పుట్స్ అన్నిటినీ కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చా? ఏ ఇన్పుట్స్ అయినా పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఆన్ విచ్ బేసిస్ మా? క్రెడిట్ బేసిస్. ఎస్ఆర్నోమా. కాబట్టి ఇలా సింగిల్ ప్యాకేజ్ ద్వారా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ అనేది లాంచ్ చేయడం వల్ల తిరిగి అవి రన్నింగ్ కండిషన్లోకి బిజినెస్ ఫండ్స్ వస్తాయి. దాన్ని పంప్ ప్రైమింగ్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? పంప్. జరిగిన లాస్ని క్యాష్ ఫామ్లో ఇచ్చేదాన్ని ఏమనాలి? కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్. అన్ని లాసెస్ని గవర్నమెంట్ బేర్ చేసే సిచ్యువేషన్లో ఉండదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటేమా, రైట్, సింగిల్ ప్యాకేజ్ ఆర్ సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజెస్ అంటారమ్మా వీటిని. మీకు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ప్యాకేజెసే అంటారమ్మా, తెలుగులో సమ్ టిపికల్ వర్డ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ దిస్ మా. రుణమాఫీ కాదమ్మా, డెట్ మొరాటోరియం ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఇన్వాల్వ్ సింగిల్ షార్ట్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ టు ఎవరికి ఇస్తామమ్మా? ప్రాఫిట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకా, డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకా? ఎందుకమ్మా? వాళ్ళ బిజినెస్ డౌన్ టర్న్ చేయడానికా, అప్ టర్న్ చేయడానికా? టు బూస్టింగ్ ద బిజినెస్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ విచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మా? ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, రోజు ఇస్తామా, డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడే ఇస్తామా? కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ ఇంజెక్షనా, పర్మనెంట్ ఇంజెక్షనా? టెంపరీ. ఎవరు ఇస్తున్నారు మా? గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఫిస్కల్ ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే స్టిమ్యులస్ ఏ కదమ్మా? ఎస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు సెట్ ఆఫ్ విచ్ ప్రాసెస్? మల్టిప్లయర్ ప్రాసెస్. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు 2017లో అమ్మ టోటల్గా ఆటోమొబైల్ కంపెనీ లాసెస్లోకి వెళ్ళిందమ్మా. వాళ్ళకి సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజ్ కింద అప్పట్లో ఉన్న అప్పుడు కూడా మోడీనే గవర్నమెంట్లో ఉన్నారమ్మా, 65,000 crores శాంక్షన్ చేశారు. ఎన్ని క్రోర్స్ని శాంక్షన్ చేశారు అంటే అన్ని కంపెనీస్కి డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ అనేవి ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఇచ్చారు. ఒకవేళ ఆ రోజు ఆటోమొబైల్ కంపెనీకి ఆ పంప్ ప్రైమింగ్ ప్రాసెస్ అనేది గవర్నమెంట్ చేయకుంటే ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ లాసెస్లో ఉంటే దాని స్పేర్ పార్ట్స్ బిజినెస్ కంపెనీస్ లాసెస్లోకి వెళ్తాయా లేదా? రిపేర్ షాప్స్, సర్వీస్ సెంటర్స్ లాసెస్లో అవుతాయా లేదా? ఆ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కడితో మాత్రమే కాకుండా దాని మీద డిపెండ్ అయిన నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లాసెస్ అవుతాయా లేదా? అవునా? కాబట్టి ఒక లాస్ వాళ్ళతో స్టాప్ అవ్వాలి కానీ మల్టిప్లై అవ్వకూడదు. ఏమవ్వకూడదమ్మా? టు సెట్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లయర్ ప్రాసెస్ గవర్నమెంట్ ఏం లాంచ్ చేసింది అంటే మా పంప్ ప్రైమింగ్ సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజెస్ అనేవి ఇస్తుంది. ఇది టెంపరీనే తప్ప పర్మనెంట్ కాదు. లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ పర్చేసింగ్ పవర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎలా చేయాలి అంటే అప్పుడు ఎకానమీ డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చామా, రెసిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చామా, ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చామా? డిప్రెషన్లో అసలు ట్యాక్సెస్ ఉంటాయా గవర్నమెంట్కి? నో. పీపుల్ అందరూ లో లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో ఉంటారు, కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్స్ కూడా పెద్దగా ఉండవు, కాబట్టి మనకు ట్యాక్స్ వచ్చేది కాదు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే అప్పు చేసైనా సరే ఏమి ఇవ్వాలి? పంప్ ప్రైమింగ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇట్ బారోస్ రాదర్ దాన్ ట్యాక్సెస్. అవునా కాదా? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? స్లంప్ నుంచి పర్మనెంట్ రికవరీ కావాలి అంటే అప్పు చేసైనా సరే సింగిల్ షార్ట్ ప్యాకేజెస్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా? దట్స్ ఇట్ చిల్డ్రన్. మీకు బడ్జెట్ అనేది అడగడమే లేదు కాబట్టి దాని గురించి మనం కాన్సెప్ట్ చెప్పక్కర్లేదు. ఫార్మ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెట్. 2 types ఆఫ్ డెట్స్ ఉన్నాయి. డెట్ అంటే ఏంటమ్మా? బారోయింగా? బారోయింగ్ అన్నా డెట్ అన్నా ఒకటేనా? నో చిల్డ్రన్. బారోయింగ్స్లో నుంచి ఏం చేయాలి? రీపేమెంట్ మైనస్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటేమా
డెట్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? సన్రీ డెటార్స్ అంటే మనం ఇచ్చిన టోటల్ లోన్ కాదు, ఆ లోన్లో నుంచి మనం రికవరీ చేసుకున్న అమౌంట్ మైనస్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ని ఏమంటాం? సన్రీ డెటార్స్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ డెట్ చిల్డ్రన్? గవర్నమెంట్ బారోయింగ్స్ మైనస్ గవర్నమెంట్ రీపేమెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? గవర్నమెంట్ డెట్ ఆర్ పబ్లిక్ డెట్. కరెక్టేనమ్మా? ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా. మనం బారోయింగ్ ఎప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది? జనరల్గా డెఫిసిట్ బడ్జెట్. పాస్ట్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్లో మనం బారో చేసుకుంటాం, పాస్ట్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్లో మనం ఏం చేస్తుంటాం? రీపేమెంట్ చేస్తుంటాం. ఈరోజు ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాం? పబ్లిక్ డెట్. కరెంట్ పబ్లిక్ డెట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పాస్ట్ ఏంటమ్మా? బారోయింగ్స్ డ్యూరింగ్ ఏ బడ్జెట్ మా? డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అండ్ రీపేమెంట్ డ్యూరింగ్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్. అవునా కదా? మైనస్ అంటే డిఫరెన్సే కదమ్మా? ఎస్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పండమ్మా. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బారోయింగ్స్ డ్యూరింగ్ పాస్ట్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అండ్ రీపేమెంట్ డ్యూరింగ్ పాస్ట్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్. అండ్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ని గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంటుంది? పబ్లిక్ డెట్. ఈ డెట్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. విత్ ఇన్ ద కంట్రీ బారో చేసుకుంటే ఏమంటాం? ఇంటర్నల్. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే ఐఎంఎఫ్ కానీ వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ ఏడీపీ నుంచి కానీ బారో చేసుకుంటే ఏమంటాం? ఎక్స్టర్నల్ డెట్. ఇంటర్నల్గా మనం ఎవరి నుంచి బారో చేసుకోవచ్చు? ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ ఎవరి నుంచి బారో చేసుకోవచ్చు? లేదా ఎవరి నుంచి బారో చేసుకోవచ్చు? కామన్ పీపుల్ నుంచి బారో చేసుకోవచ్చు. ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ నుంచి బారో చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఎవరి నుంచి బారో చేసుకుంటే? ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేసుకుంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు, లాంగ్ టర్మ్. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ తీసుకుంటే ఏం ఇష్యూ చేయాలి? ట్రెజరీ బిల్స్ అండ్ డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్. లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటే ఏమి ఇవ్వాలి? లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేయాలి. అవునా కాదా? ఎందుకు దీన్ని మార్కెట్ లోన్స్ అన్నారు అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉండాలమ్మా. ఈ సెక్యూరిటీస్ని మనం ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్లో ఎస్ఎల్ఆర్లో అంతా కూడా మనం ట్రేడ్ చేస్తున్నామా లేదా? సెల్ రీపర్చేస్ అన్నీ చేస్తున్నామా లేదా? అందుకే వీటిని ఏమంటాం? మార్కెట్ లోన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మార్కెట్. ఎవరి నుంచి లోన్ తీసుకోవచ్చు? గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేసుకుంటే షార్ట్ టర్మ్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ కానీ దాన్ని ఏమనాలి? మార్కెట్ లోన్స్. అలా కాకుండా ఎవరి నుంచి బారో చేసుకుంటున్నామా? కామన్ పీపుల్ దగ్గర ఎప్పుడు బారో చేయాలి? ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నప్పుడా లేకపోతే రెసిషన్ ఉన్నప్పుడా? ఎప్పుడు రీపే చేస్తాము? రెసిషన్. కానీ మనలాంటి కామన్ పబ్లిక్కి తెలియదు ఇది గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ అని ఎవరికి తెలియదు. మనం ఏమనుకుంటాం? ఎస్, మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనే గుడ్డి నమ్మకం ఉంటాం, మనం దాని ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుంటాం. మనలాంటి కామన్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు? ఇన్వెస్ట్మెంట్. కానీ గవర్నమెంట్ ఏంటి? పీపుల్ దగ్గర ఉన్న ఎక్సెస్ మనీని అబ్జార్బ్ చేయడానికి న్యూ సెక్యూరిటీస్ని, న్యూ అంటే నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్స్ని అలా రిలీజ్ చేస్తుంది. ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ నేషనల్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ 100 రూపీస్. ఎంతమ్మా? ఒకవేళ మీ దగ్గర 1000 రూపీస్ ఉంటే ఎన్ని కొనుక్కోవచ్చు? 10,000 ఉంటే 100. అలా ఇది చాలా చిన్న అమౌంట్ కాబట్టి దీన్ని స్మాల్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్గా మనం చెప్తాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. గవర్నమెంట్ బారోస్ ఫ్రమ్ కామన్ పబ్లిక్ అమ్మా. ఏవమ్మా? ఎన్ఎస్సి, ఎన్డీసీ అవన్నీ కూడా చెప్పచ్చు. ఇవి నెగోషియబులా, నాట్ నెగోషియబులా? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ఎస్సి బాండ్స్ ఉంటే ఐ కెనాట్ సెల్ డైరెక్ట్లీ టు అదర్ పర్సన్ జస్ట్ లైక్ ఈక్విటీస్. అలా మనం సెల్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. దే ఆర్ నాట్ నెగోషియబుల్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయిపోయిందమ్మా. ఇది మీరు ఆల్రెడీ మాట్లాడారు. రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెట్ ఇన్ యాజ్ ఎ ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మాట్లాడాలి, డ్యూరింగ్ రెసిషన్. చెప్పడమ్మా, ఇన్ఫ్లేషన్లో బారో చేద్దామా, రీపే చేద్దామా? రెసిషన్లో రీపే. అప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పచ్చా లేదా? ఎస్. టు కంట్రోల్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వీ హ్యావ్ టు బారో మనీ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రీపే డ్యూరింగ్ రెసిషన్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. బడ్జెట్ మనకేమీ అడగడం లేదు. ఈ ఫార్ములా అసలు మన సిలబస్లోనే లేదు. ఓకేనమ్మా? ఇది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్గా కన్సిడర్ చేశాము. ఓకేనా? ఎస్. అలాగే ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఫార్ములా చెప్పాము కదమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అమ్మా? -b/1 - b. చాలామంది స్టూడెంట్స్ నన్ను వచ్చి అడుగుతున్నారమ్మా. రైట్ మేడం, T = T బార్ ప్లస్ స్మాల్ ty రాసినప్పుడు ట్యాక్సెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్ కదా మేడం. అప్పుడు మీరు రాయాల్సింది ΔT/Δy. కానీ మీరు ఏం రాస్తున్నారు అంటే Δy/ΔT. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు అంటే మార్జినల్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్ ఆర్ మార్జినల్ ట్యాక్సేషన్. యాక్చువల్గా ఈ ఫార్ములా ఉండాలి. మీ సిలబస్లో ఇవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఫార్ములా చెప్పాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని మేము ఏం చేసాం? నెగేట్ చేసాం. ఓకేనమ్మా? ఈ ఫార్ములా ఎందుకు చెప్తున్నాము? ఇప్పుడు ఫిస్కల్ పాలసీలో ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా? ట్యాక్స్ ఉంది, అలాగే ఏమని చెప్పామా? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది. అవునా కాదా? ఎస్. చెప్పడమ్మా, ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏం చేంజ్ చేశాను? ట్యాక్స్. మీ దగ్గరున్న ఇన్కమ్ ఏమైపోతుంది? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ డిక్రీ. అంటే ట్యాక్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇన్కమ్ మీద కూడా ఉందా లేదా? ఎస్ అన్నమా? రైట్. ఎందుకంటే పీపుల్ దగ్గర ఇన్కమ్ని నేను కంట్రోల్ చేయడానికి దీన్ని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా వాడుతున్నామా లేదా? కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా జనరేట్ అవ్వడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది. ఓకేనమ్మా? అవర్ ఇన్కమ్ అంటే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్
ట్యాక్సెస్. కరెక్ట్. ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే మన ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఏ రిలేషన్? ఇన్వర్స్. ఇన్వర్స్ రిలేషన్లో స్లోప్ ఏమవుతుంది? నెగిటివ్. అంతే కదమ్మా. అందుకే మనకు ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది? -b/1 - b. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది మన డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఓకేనమ్మా. ఎస్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ కూడా మనం చెప్పేసాం కదమ్మా. ఎస్. మే నో ద ఫార్ములా ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అమ్మా. delta y by delta g is equals to 1 by MPS is equals to, okay, tax multiplier amma, delta y by delta t is equals to minus b by 1 minus b is equals to minus m. దీని డెఫినేషన్ బట్టి కొట్టకండి. What is government expenditure multiplier ma? It is the change in income due to change in government expenditure and it is the reciprocal of marginal propensity to save. ఓకేనమ్మా. అండ్ ఫార్ములా రిప్రజెంట్ చేయండి. అంతకు మించి మీరు ఏం రాసినా అది గ్యాసే అవుతుంది. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక అంతకు మించి ఏమి ఉండదు. దాన్నే యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది మీకు బుక్లో. ఓకేనమ్మా. ఎస్. తర్వాత ట్యాక్స్ మల్టిప్లైర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద, ఇది ఏ రిలేషన్లో ఉందమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. అప్పుడు ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్తో మీరు చెప్పచ్చు. ఏం చెప్పచ్చుమా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్ లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్సెస్. అంతే కదమ్మా. రైట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రెసిప్రోకల్ రాయడానికి అయితే ఛాన్స్ లేదు. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద ఫార్ములా అని చెప్పేసి ఏం రాయొచ్చు? -b/1 - b వేర్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అలాగే MPS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుల్ ఫామ్స్ని రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకేనమ్మా. ఓకేనా. ఎస్. ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చాము అంటే ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లయర్, బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్ కనుక్కుంటున్నాం. ఏం మల్టిప్లయర్ మా? ఏ మల్టిప్లయర్ కనుక్కున్నా ఈక్విలిబ్రియంలోనే కదమ్మా కనుక్కోవాల్సింది. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏ బడ్జెట్ అవుతుంది? బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ మల్టిప్లయర్. బడ్జెట్ అంటే కండిషన్ ఏంటి? రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూలో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో కంట్రోల్ చేస్తున్నాం? ట్యాక్సెస్. అవునా కాదా? ట్యాక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్. అవునా కాదా? ట్యాక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అయినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ ట్యాక్సెస్ ఏం అవ్వాలి? 0. కరెక్టే కదమ్మా. కరెక్టే కదా. ఎస్. ఇది అందరికీ తెలుసు. కానీ మనం బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఏం మాట్లాడుతున్నాం? మల్టిప్లయర్. అప్పుడు ఏం రాయాలి? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ మైనస్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం అవ్వాలి? మల్టిప్లయర్ అంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ తీసుకోవాలన్నా అడిటివ్ ఐడెంటిటీ తీసుకోవాలన్నా? అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? 0. అప్పుడు 0 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అయితే ఏం అవ్వాలి? 1. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ మైనస్ తీసుకోవాలన్నా ప్లస్ తీసుకోవాలన్నా? ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ మల్టిప్లైర్లో మైనస్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తామా లేదా? ఇప్పుడు మనము డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ని మైనస్లో ఏమైనా చూపిస్తామా? నో. కానీ ఇక్కడ మనం మైనస్ ఫార్ములాలో వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్, ఎలాగో ఇది ఫార్ములా మైనస్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మైనస్ పెట్టక్కర్లేదు. ఓకేనమ్మా. ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ ప్లస్ ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 1. వాట్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్? delta y by delta g plus delta y by delta t. What is the formula for this? 1 by 1 minus b plus minus b by 1 minus b. Denominator is common. 1 minus b. 1 plus of minus 1 minus b is equals to 1. ఓకేనమ్మా. ఈ మల్టిప్లయర్ కోసమే మనం ఏం చేసాము అంటే ట్యాక్స్ మల్టిప్లయర్ని బిల్డ్ చేసాము. ఓకేనమ్మా. ఓకేనమ్మా. ఈ మల్టిప్లయర్ ఉందనే మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటీ టు ట్యాక్స్ ఆర్ మార్జినల్ ట్యాక్సేషన్ అనే వర్డ్ని ఏం చేసాం? తీసేసాం. రైట్. దీంట్లో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ పాలసీస్ మనం చదవడం లేదు. ఓన్లీ గ్యాప్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఏం చెప్తున్నానమ్మా? గ్యాప్. ఆ గ్యాప్ మాత్రమే చదివితే ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. ఓకేనమ్మా. రైట్. గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ కాకపోతే ఏమంటాం? ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్. గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అయితే ఏమంటాం? డిస్క్రిషనరీ. ఏమంటారమ్మా? డిస్క్రిషనరీ ఆర్ డెలిగేటరీ అని చెప్తాము. ఓకేనమ్మా. ఎస్. ప్లీజ్. ఓకే. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గ్రాఫ్స్ క్వశ్చన్స్ ఏవి మనకు అడగడం లేదు కాబట్టి మీరు దాన్ని చదవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఓకే. ఎస్. ఒకసారి చూడండి అమ్మా ప్లీజ్. ఓకే. ఇన్ఫ్లేషన్ మనకి COVID-19 గుర్తుంది కదమ్మా. ఎస్. 2020లో వచ్చింది. కానీ ఫిబ్రవరి 2020లోనే నిర్మలా సీతారామన్ జీ ఏమని అనౌన్స్ చేశారు? ట్యాక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ ఎంత అనౌన్స్ చేశారు? 30% యాజ్ ద హైయెస్ట్ స్లాబ్ రేట్. అప్పుడు కూడా ఇదే ఉంది. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు 25 మాత్రమే వెళ్ళింది న్యూ ట్యాక్స్ స్లాబ్లో. ఓకేనమ్మా. ఎస్. అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి కదమ్మా. రైట్. అలాగే ప్లీజ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ఎంత ఉంది? 30%. 30% అంటే కష్టం కాబట్టి నేను ఇక్కడ మనకి కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ అనేది MNCs మీద ఎంత వేస్తున్నామమ్మా? 40%.
ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ తీసుకున్నాను. ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. జాబ్ వస్తే జాబ్ రాకపోతే 2000 పర్ ఈచ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అని చెప్పారు. ఓకేనమ్మా, 2000 పర్ ఈచ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ పర్ మంత్, అవునా కాదా? ఎస్. ఇవి ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారమ్మా? ఫిబ్రవరి 2020 అండ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎకానమీ స్టెబిలైజేషన్లో ఉంది. ఏముందమ్మా? స్టెబిలైజ్. కానీ అనుకోకుండా COVID-19 రావడంతో ఎకానమీ ఒక్కసారిగా లాక్డౌన్ అయిపోవడంతో ఎకానమీ రెసిషన్ని ఫేస్ చేసింది, అవునా కాదా? ఇప్పుడు దీంట్లో వాట్ ఈజ్ ఏమంటారమ్మా నాన్ డిస్క్రిషనరీ పాలసీ అండ్ వాట్ ఈస్ డిస్క్రిషనరీ పాలసీ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తే అయిపోతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఏవైతే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిందో అది చేంజ్ అవుతుందా? బిల్ట్-ఇన్ అంటామా? బిల్ట్-ఇన్. గవర్నమెంట్ ఏవైతే అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇన్ ద బడ్జెట్ చేసిందో వాటిని బిల్ట్-ఇన్ ఫిస్కల్ మెకానిజమ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బిల్ట్-ఇన్ ఫిస్కల్. ట్యాక్సెస్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫిజికల్ పార్ట్సే కదమ్మా. ఓకే, అయితే ఒక్కసారిగా ఏమైందమ్మా? రెసిషన్ వచ్చేసింది కంట్రీలోకి. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అయితే దాన్ని ఏమని చెప్పాలి? డిస్క్రిషనరీ ఫిజికల్ పాలసీ. గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ టు చేంజ్, ఏం చేయడానికి? త్రూ చేంజింగ్, ఏం చేంజ్ చేయడానికి? ఫిజికల్ మెకానిజం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి చూద్దామమ్మా. డిస్క్రిషనరీ. ఎకానమీ రెసిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత దేంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది? రెసిషన్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ని, కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ని ఏం చేయాలి? ఎకానమీ రెసిషన్లోకి వెళ్ళింది. డిక్రీజ్ చేయాలా, ఇంక్రీజ్ చేయాలా? డిక్రీజ్. కరెక్టేనమ్మా? ఆ డిక్రీజ్ 30% నుంచి ఎంత డిక్రీజ్ చేయొచ్చు? 20%. ఓకేనమ్మా? రైట్. అలాగే కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ని 40% నుంచి ఎంత డిక్రీజ్ చేయొచ్చు? 25%కో 30%కో డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో చేంజ్ వచ్చిందా లేదా? అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఏమంటారమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని రెసిషన్లో. 2000 రూపీస్ పర్ మంత్ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు? ఒక 5000 రూపీస్ పర్ మంత్కి ఏం చేయొచ్చు? ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ బిల్ట్-ఇన్ ఫిజికల్ మెకానిజమ్స్లో ఉన్న న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని కానీ పర్సంటేజెస్ని కానీ చేంజెస్ చేస్తే దాన్ని ఏమనాలి? డిస్క్రిషనరీ అనాలి. ఏమనాలిమా? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? ట్యాక్సెస్ని డిక్రీజ్ చేసింది, ఎక్స్పెండిచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? డెఫిసిట్ బడ్జెట్. ఇవి ఎవరు తీసుకొచ్చారు చేంజెస్? గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమనాలి? ఫిజికల్ పాలసీ అనాలి. ఏమనాలమ్మా? ఫిజికల్ పాలసీ. ఎకానమీని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి చేసిందా, కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి చేసిందా? ఎక్స్పాండ్. కాబట్టి ఈ పాలసీని ఏమంటాం? ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిజికల్ పాలసీ డ్యూరింగ్ ఏంటి? రెసిషన్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి నంబర్స్లో చేంజ్ చేసిందా లేదా? ఎస్. అయిపోయిందమ్మా. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ రాకుండా ఎప్పుడైనా స్టెబిలిటీ వస్తుందా? ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ప్రతిసారి గవర్నమెంట్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఎలా జరుగుతుంది? బిల్ట్-ఇన్ ఫిజికల్ మెకానిజమ్స్ని అలాగే ఫాలో అవ్వాలి, దాంట్లో చేంజెస్ అనేవి జరగవు. మరి ఎలా చేస్తాం మేడం? చాలా సింపుల్ అమ్మా. రైట్. రెసిషన్లో మనం ట్యాక్సెస్ తీసుకున్నామంటే ఇన్కమ్ మీదే కదమ్మా మనం ట్యాక్సెస్ వేసేది. రైట్. అలాగే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నాము అంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్కి. కాబట్టి చెప్పండి అమ్మా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా రెసిషన్ రావడం వల్ల కామన్ పీపుల్ ఇన్కమ్ రైజ్ అవుతుందా, ఫాల్ అవుతుందా? ఫాల్. ఇన్కమ్ ఫాల్ అయింది అంటే ఏమవుతుంది? ట్యాక్సెస్ ఏమవుతాయమ్మా? ఫాల్. అంటే గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన రెవెన్యూ తగ్గిపోతుందా లేదా? గవర్నమెంట్ వచ్చి పర్సంటేజెస్లో ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 30% నుంచి 20కి రావచ్చు, 20 నుంచి 15, 10, 5 వరకు రావచ్చు, అవునా? లేదా ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్లో కూడా ఉండొచ్చు. ఎస్ఆర్నోమా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ తగ్గిపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ వచ్చి ఈ నంబర్స్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం రాకూడదు కాబట్టి వాటికి ఏ రేట్స్ పెడతాం? స్లాబ్ రేట్స్ పెడతాం. ఏం పెడతామమ్మా? అర్థమైందమ్మా? ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి. ప్రతిసారి వచ్చి ఈ నెంబర్స్ని చేంజ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఇంప్రెషన్ పోతుంది, మనకు ఓట్ బ్యాంకింగ్ అనేది లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి తెలివిగా గవర్నమెంట్ ముందే ఏం చేస్తుంది? స్లాబ్ ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ వచ్చి ఈ నెంబర్స్లో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతారా, డిక్రీజ్ అవుతారా? కరోనా టైంలో నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్ఎంప్లాయిడ్గా మారిపోయారా లేదా? అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ ఆఫ్ 2000 ఏమవుతారు? ఇంక్రీజ్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. సో గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ తగ్గిపోతే ఏ బడ్జెట్ వస్తుంది? డెఫిసిట్. గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి ఏమైనా నంబర్స్లో చేంజ్ చేసిందా? కానీ ఆటోమేటిక్గా డెఫిసిట్ బడ్జెట్ వచ్చిందా లేదా? దీన్ని ఏమంటాం? ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్. గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అయిందా? నో. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఫిజికల్ పాలసీ ఆర్ ఆటోమేటిక్ స్టెబిలైజర్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనే దాన్ని ఏమంటాం? ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. రెసిషన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనే దాన్ని ఏమంటాం? రెసిషనరీ గ్యాప్. ఓకే, దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు? ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమంటామా? ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అగ్రిగేట్ డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏముండాలి? అగ్రిగేట్ సప్లై. ఎంత ఎక్సెస్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఉందో ఏమంటామా? ఎంత ఎక్సెస్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఉందో దాన్ని ఏమంటాము? ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. రెసిషనరీ గ్యాప్ అంటే ఏంటి?
అగ్రిగేట్ డిమాండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ అగ్రిగేట్ సప్లై. ఎంత డిమాండ్ తక్కువ ఉందో లేదా ఎంత ఎక్సెస్ ఆఫ్ సప్లై ఉందో దాన్ని ఏమంటారు అంటే క్లోజింగ్ స్టాకే కదమ్మా ఉండేది. ఎస్, దాన్ని ఏమంటారు అంటే రెసిషనరీ గ్యాప్. ఇక్కడ ఏముంటుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఓవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి ఎవరు రావాలి, గవర్నమెంట్ రావాలి. ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి ఎవరు రావాలి, గవర్నమెంట్. అప్పుడు ఏ పాలసీ అంటాం, డిస్క్రిషనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ. ఇన్ఫ్లేషన్లో ఏం చేయాలి, ఎక్స్పాండ్ చేయాలా, కాంట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ని డిక్రీ. గ్యాప్ వచ్చేసి ఒక 10,000 crores అమ్మా. ఏంటమ్మా, 10,000 crores గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనా? నో, మల్టిప్లయర్ ఉంది. ఏముందమ్మా, మల్టిప్లయర్. వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మల్టిప్లయర్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ బై చేంజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ 5 times అనుకుందాం. ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా, గ్యాప్ ఎంత, 10,000 crores. మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే చాలు, 2,000 crores కాస్త ఏమవుతుంది, 10,000 crores అదే మల్టిప్లై అయిపోతుంది. నాకు గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ఇస్తే నేను ఇంకొకరికి స్పెండ్ చేసి వాళ్ళు ఇంకొకరికి స్పెండ్ చేస్తే జనరేట్ అవుతూ ఉంటుందా లేదా? కాబట్టి గ్యాప్ మొత్తం ఫిల్ చేయడానికి మీరు ఏం చేయకూడదు, మొత్తం గ్యాప్ అమౌంట్ని రిలీజ్ చేయకూడదు. మల్టిప్లయర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఓకేనమ్మా, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్, కన్సిడర్ ద మల్టిప్లయర్. ఓకేనమ్మా. ఎస్, లాస్ట్ పాయింట్ ఇందులో క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్ అమ్మా. ఏంటమ్మా, క్రౌడింగ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్. క్వశ్చన్లో ఏది ఇస్తున్నారో చూడండి. ఓకేనమ్మా. ఎస్, మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్గా మీరు రాసేయచ్చు దాన్ని, టెక్నికల్ టర్మ్స్ కూడా అవసరం లేదు. క్రౌడింగ్ ప్లీజ్. ఓకే, ఒక ఎకానమీ రెసిషన్లో ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేస్తుంది, ఇంక్రీజ్. ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చిందమ్మా. వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఏ సెక్టర్ మాత్రమే ఉంది ఎకానమీలో, ప్రైవేట్. ఇప్పుడు ఎవరు కూడా వచ్చారు, గవర్నమెంట్. అవునా కదా? ఇప్పుడు 2 sectors రావడం వల్ల క్రౌడింగ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఏమైందమ్మా, ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్లో లోన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కూడా ఏం చేసింది, లోన్ కోసం వచ్చింది. ఏదో ఒక పర్పస్, పీపుల్కి ఫ్రీగా ఇవ్వాలి అంటే మనీ కావాలి కాబట్టి లోన్ తీసుకోవడానికి వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదమ్మా? ఇప్పుడు క్రౌడ్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్. టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ అడ్వాంటేజ్ బ్యాంకర్స్ ఏం చేస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో ఒక ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్ బారో చేస్తాయా? నో. మార్కెట్లో నుంచి ఏమవుతాయి, క్విట్ అవుతాయి. క్రౌడింగ్లో నుంచి ఎవరు వెళ్ళిపోయారు, ప్రైవేట్. దీన్ని ఏమంటాం, క్రౌడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకేనమ్మా. ప్రతిసారి పాపం గవర్నమెంట్ ఏదో చేయాలని ముందుకు వస్తుంది. ఓకేనమ్మా, ఎస్పెషలీ రెసిషన్లో. కానీ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ప్రతి పాలసీ గవర్నమెంట్కి నెగిటివ్ ఇంపాక్టే చూపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ సెక్టర్ క్విట్ అవుతారు. యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ తమిళనాడు అమ్మ. అక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీ ల్యాప్టాప్స్ ఇచ్చింది. అది గవర్నమెంట్కి ఇన్కమా, ఎక్స్పెండిచరా? ఓకే, ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ షాప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు క్రౌడింగ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఎస్, ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ ల్యాప్టాప్స్ ఇస్తుంటే ప్రైవేట్ షాప్స్ ముందు క్యూలో ఉండి జీఎస్టీ కూడా కడతానని చెప్పి కూర్చుంటామా? నో. ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ ఫర్ ప్రైవేట్ ల్యాప్టాప్స్ ఏమవుతుంది, డిగ్రీ. నంబర్ ఆఫ్ షాప్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయా లేదా? ఎవరు బయటికి వెళ్ళిపోయారు, ఎందువల్ల వెళ్ళిపోయారు, క్రౌడింగ్ రావడం వల్ల. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే సిచ్యువేషన్ ఏమంటాం, క్రౌడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటాము. ఓకేనమ్మా. అలా మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా రాయండి. వెన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూరింగ్ రెసిషన్, ఓకే, ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఫర్ ద లోన్. అలా ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకొని అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద క్విట్టింగ్ ఆఫ్ ఏంటి, ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఓకేనమ్మా, క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఎస్, క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. అండ్ ఏంటి అంటే ట్యాక్సెస్ అడగచ్చు, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో పంప్ ప్రైమింగ్ అండ్ కాంపెన్సేటరీ స్పెండింగ్ అడగచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ పాలసీకి స్కోప్ ఉంది. ఓకేనమ్మా. ఎస్, కంప్లీటెడ్ అమ్మా. మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం కదమ్మా. ఏం చెప్పాం చెప్పండి. సొసైటీ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ ఏ ఫామ్లో అమ్మా, ఎయిదర్ అండర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. దాన్నే ఏమన్నాం, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ దేని వల్ల మార్కెట్లో ఎవరు ఉంటారు, డిమాండ్, సప్లై. డిమాండ్ వల్ల వస్తే ఏమంటాం, డిమాండ్ సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. సప్లై వల్ల వస్తే ఏమంటాం, వాట్ ఈస్ మెన్ బై మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ మా, ఎయిదర్ అండర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. దీన్ని ఏమంటాం, ఎయిదర్ డిమాండ్ సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ సప్లై సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్. What are the reasons for market failure? Market power, externalities, public goods and incomplete information. The first one is externalities point. ఇప్పటి వరకు మనకు అడగలేదు, ఓన్లీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ మాత్రమే అడుగుతున్నారు. అక్కడ వరకే చెప్తాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ మార్కెట్ పవర్ ఆర్ మోనోపోలీ పవర్ చెప్పండమ్మా. Market failure and government intervention to correct market failure. What is the first one? Monopoly power. What is monopoly amma? Monopoly, single seller.
వెన్ కంపేర్ టు ద పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ద అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సింగిల్ సెల్లర్ విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్. కాబట్టి లెస్సర్ అవుట్పుట్ ఆర్ లోయర్ అవుట్పుట్ చెప్పచ్చమ్మా. లెస్సర్ అవుట్పుట్ అంటే అండర్ ప్రొడక్షనా అండర్ కన్సెప్షనా? అండర్ ప్రొడక్షన్ అంటే సప్లై సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూరే కదమ్మా. ఓకే. పవర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎబిలిటీ టు ఫిక్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్, అవునా కదా? ఎటువంటి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాము? ప్రైస్ లెస్ దాన్ కాస్టా, ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ కాస్టా? ప్రైస్ అంటే ప్రైస్ పర్ యూనిట్ కాబట్టి కాస్ట్ పర్ యూనిట్ని ఇక్కడ ఏ కాస్ట్ తీసుకుంటాం? మార్జినల్ కాస్ట్. ప్రైస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ కాస్ట్ తీసుకుంటాం? మార్జినల్ కాస్ట్. కాబట్టి హయ్యర్ ప్రాఫిట్స్ కోసమా లోయర్ ప్రాఫిట్స్ కోసమా? హయ్యర్ ప్రాఫిట్స్ కోసం హయ్యర్ ప్రైసెస్ని చార్జ్ చేయడం వల్ల డూ కన్జ్యూమర్స్ కెన్ కన్జ్యూమ్? కాబట్టి ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ హయ్యర్ ప్రైసెస్ వల్ల ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అండర్ కన్సెప్షన్. అండర్ కన్సెప్షన్ అంటే డిమాండ్ సైడ్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ చెప్పచ్చమ్మా. అండర్ ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుంది? సప్లై సైడ్. It is a supply side market failure. It is a demand side market failure. Hence, monopoly power is a reason for market failure. Chapachama? Yes. Chapanama, what are the reasons ma? Lower output, higher prices. Avuna kada? Right. సరే వీళ్ళని కంట్రోల్ చేద్దామని గవర్నమెంట్ వీళ్ళ మీద స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ చేసింది అనుకోండి, మోనోపోలీ వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం. ఎవరు వెళ్ళిపోయారమ్మా? మోనోపోలీ. కనీసం మోనోపోలీ ఉన్నప్పుడు అండర్ కన్సెప్షన్ అన్నా ఉంది లేదా అండర్ ప్రొడక్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు జీరో అవుట్పుట్ అండ్ జీరో కన్సెప్షన్ అవుతుంది, అసలు మార్కెటే ఉండదు, అవునా కాదా? దాన్ని ఏమంటాం? మిస్సింగ్ మార్కెట్. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఈస్ ద పవర్ మా? రైజింగ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ గుడ్ ఓవర్ ఇట్స్ మార్జినల్ కాస్ట్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ మా? హయ్యర్ ప్రైసెస్, లోయర్ అవుట్పుట్, మిస్సింగ్ మార్కెట్. దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎవరు వస్తున్నారు? గవర్నమెంట్. ఏ ప్రాసెస్తో వస్తుంది? కాంపిటీషన్ బేస్డ్, అంటే త్రూ కాంపిటీషన్ యాక్ట్తో వస్తుంది ఇండియాలో. ఓకే. ఎంకరేజ్ అయినా చేయొచ్చు, డిస్కరేజ్. ప్రతి మోనోపోలీని డిస్కరేజ్ చేయకూడదు, ప్రతి మోనోపోలీని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. డిస్కరేజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళు ఏవైతే ఇల్లీగల్ యాక్షన్స్ అనిపిస్తాయో వాళ్ళని ఏం చేస్తాం? ప్రొహిబిట్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా. డిస్కరేజ్ బై ప్రొహిబిటింగ్. వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ కొల్యూజన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ కాంబినేషన్. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ C³ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నారు లేదా యాంటీ కాంపిటేటివ్ యాక్షన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏం చేస్తాం? ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ C³, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కాంబినేషన్, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కొల్యూజన్. ఓకే. ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? వాళ్ళకి పేటెంట్ రైట్స్, కాపీ రైట్స్, అలా వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ అనేవి ఇచ్చేస్తాము. ఓకేనమ్మా. ఎస్. రైట్. ప్రైస్ బేస్డ్ ఏమంటారమ్మా? ప్రైస్ బే. మ్యాక్సిమం ప్రైసెస్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు, అంటే ఇంకా ఫర్దర్ ప్రైసెస్ రైజ్ అవ్వకుండా 100 రూపీస్ పర్ కేజీ అనేది ఫిక్స్ చేస్తే ఇంకా ప్రైస్ రైజ్ అవ్వదు కాబట్టి కన్జ్యూమర్స్ కెన్ కన్జ్యూమ్ దట్ ప్రోడక్ట్, అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్స్ కదమ్మా, అవునా? ఎస్. సేలింగ్ ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్ అయినా ఇంక్రీజ్ చేసి ఉండొచ్చు మీరు, కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్. ఒక ప్రొడ్యూసర్ ప్రాఫిట్ని ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? అప్పుడు గవర్నమెంట్ అయినా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ని కూడా మనమే డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే. అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ రిటర్నే కదమ్మా. దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. సే 20%కి మించి మీరు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైసా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది డిఫైన్ చేయకూడదు అనే కండిషన్ పెట్టచ్చు. కాబట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ పెరగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉందా లేదా? వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరగచ్చు, మార్జినల్ కాస్ట్ పెరగచ్చు, ఓల్డ్ మెషినరీని రిప్లేస్ చేయకుండా కంటిన్యూ చేయొచ్చు, అవునా కాదా? అవంతా కేస్ స్టడీ చేసి ఎస్ నిజంగా వీళ్ళకి ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది, రా మెటీరియల్స్ ప్రైసెస్ పెరిగాయి, వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరిగింది, మార్జినల్ కాస్ట్ పెరిగింది, రైట్, ఇవన్నీ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మ్యాక్సిమం ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రైస్ క్యాప్. ఏమంటారమ్మా? ప్రైస్ క్యాప్. ఒక కంపెనీ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ స్టడీ చేసిన తర్వాత మీరు హైయెస్ట్ ప్రైస్ని డిఫైన్ చేసేదాన్ని ప్రైస్ క్యాప్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? అలా కాకుండా కంపెనీ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది అని మీరు అనిపిస్తే మీరు ఏం చేయొచ్చు? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రెగ్యులేషన్. అసలు కంపెనీతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్కి అలా స్కేర్సిటీ వచ్చినప్పుడు ఏం ఫిక్స్ చేస్తాం? మ్యాక్సిమం ప్రైసెస్. ఓకేనమ్మా. చెప్పండమ్మా. కాంపిటీషన్ యాక్ట్ ద్వారా అయితే ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? రైట్స్ ఇస్తాం. డిస్కరేజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ C³. అలాగే ప్రైస్ బేస్డ్ రెగ్యులేషన్స్లో ఏం చేస్తాం? ప్రైస్ క్యాప్స్, తర్వాత రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రెగ్యులేషన్, మ్యాక్సిమం ప్రైసెస్ ఫిక్స్ చేస్తాం. అదర్ మెజర్స్లో ఏం చేస్తాం? మోనోపోలీని కాస్త లిబరలైజ్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ సెంటర్ అవుతారా లేదా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? అండర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. మెర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ లీగల్ అయితే ఎంకరేజ్ చేస్తాం, లేకపోతే ఏం చేస్తాం? డిస్కరేజ్ చేస్తాం. అలాగే ప్రతి కంపెనీ మెర్జింగ్ అయినా అమాల్గమేషన్ అయినా కొన్ని స్టాండర్డ్స్ని కొన్ని టార్గెట్స్ని ఇస్తాము. అవి అచీవ్ చేయకపోయినా ఏం చేస్తాం? క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా. అలాగే కస్టమర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము. అందుకే మీరు ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే రేటింగ్ అడుగుతూ ఉంటారు. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండర్ కన్సెప్షన్ జరగకూడదు, హయ్యర్ ప్రైసెస్ ఉండకూడదు. ఓకేనమ్మా. అలాగే ఎవరైనా కార్టల్స్లో అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే ఏం చేస్తాం? ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి సిన్సియర్గా చేస్తాము. అలాగే మోనోపోలీ వల్ల ఎన్ని లాసెస్ ఉన్నాయో మోనోప్సోని సింగిల్ బయ్యర్
ఫియర్ వల్ల కూడా ఏముంటుంది, లో ప్రైసెస్ని డిమాండ్ చేయడం వల్ల కొన్ని కంపెనీస్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా. అలాగే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, స్కేర్సిటీ తగ్గిపోతుంది కదమ్మా, అప్పుడు ప్రైసెస్ కంట్రోల్ అవుతాయా లేదా. కాబట్టి ఇంతకుముందు ఏమైనా ఇంపోర్ట్స్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటే అవి ఏం చేయొచ్చు, తీసేయచ్చు. ఓకేనమ్మా. అలాగే నేషనలైజేషన్ ఏమంటమ్మా, ఎంత చెప్పినా మోనోపోలీ ప్రైసెస్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ని గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటుంది, నేషనలైజేషన్. ఇప్పట్లో ఈ ఏరియా అయితే మీకు కనిపించదు. ఓకేనమ్మా. ఎస్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఏమంటారమ్మా, ఎక్స్టర్నాలిటీ. ఇప్పుడు మార్కెట్లో బయ్యరు సెల్లరు ఇంటర్నల్ అవుతాం. ఏమవుతారమ్మా, myself is the seller and you is the buyer. ఓకే, మీరు కట్టే ఫీజు ఈక్విలిబ్రియం ప్రైసే కదమ్మా. మన మార్కెట్తో సంబంధం లేని థర్డ్ పార్టీని ఏమంటాం, ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఏమంటారమ్మా, ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో స్టార్ట్ చేసి 4 డెఫినేషన్స్ చెప్పేసుకుంటే అయిపోతుందమ్మా. ఎస్, రైట్. ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ప్లీజ్, ఒక అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ఉందమ్మా. ఏముందమ్మా, అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ. దాని మార్కెట్ అని చెప్పచ్చమ్మా. ఎస్. ఆ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో మార్కెట్లో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ అనేది ప్రొడ్యూసరా కన్జ్యూమరా, ప్రొడ్యూసర్. ప్రొడ్యూసర్ ఏ కర్వ్ ఫామ్ అవుతాడు, సప్లై కర్వ్. కరెక్టే కదమ్మా. ఎస్. అయితే ఈ ఫ్యాక్టరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం యుటెన్సిల్స్ చేసే ప్రాసెస్లో పొల్యూషన్ ఏమైతే వేస్టేజ్ ఉందో అది నియర్ బై వాటర్లోకి ఛానలైజ్ చేసిందమ్మా. దీంతో ఏమైంది, వాటర్ పొల్యూట్ అయింది. ఏమైందమ్మా, వాటర్ పొల్యూట్. అల్యూమినియం మార్కెట్లో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ ప్రొడ్యూసర్, అల్యూమినియం ప్రోడక్ట్స్ని కొనే కన్జ్యూమర్స్ వాళ్ళు మార్కెట్లో సంబంధం. కానీ ఈ వాటర్ని ఎవరెవరు, పొల్యూటెడ్ వాటర్ని ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ నియర్ బై హౌస్ హోల్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారమ్మా, హౌస్. ఆ హౌస్ హోల్డ్స్కి పాపం ఈ అల్యూమినియం మార్కెట్కి సంబంధం లేదు, వాళ్ళు ఎక్స్టర్నలా కాదా. ఎస్. ఈ హౌస్ హోల్డ్స్కి ఏమని చెప్పచ్చమ్మా, వాట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్ దే హ్యాడ్ ఫేస్డ్, దాన్ని ఏమంటారమ్మా, పాజిటివా నెగిటివా, నెగిటివ్. నెగిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు చేశారు, ప్రొడ్యూసర్. దీన్ని నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ రిసీవ్డ్ బై ఎవరు, కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ ద సేమ్ మార్కెటా, అనదర్ మార్కెటా, అనదర్ కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ అనదర్ మార్కెట్. ఓకేనమ్మా. ఎస్. ఇక్కడ మనము ఏం తీసుకోవచ్చు, రైట్, ఫిషర్ మ్యాన్ తీసుకుందాం. ఏం తీసుకుందామమ్మా, ఫిషర్ మ్యాన్. వాటర్ పొల్యూట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఫిష్ బ్రీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫిష్ బ్రీడ్ డిక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఫిష్ బ్రీడ్ డిక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, దీంతో ఫిషర్ మ్యాన్ లాసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ ఆన్ ఫిష్ మార్కెట్లో ఇతను ప్రొడ్యూసరే కదమ్మా, రిసీవ్డ్ బై అనదర్ మార్కెట్ ప్రొడ్యూసర్. ఈ అనదర్ మార్కెట్ థర్డ్ పార్టీని మనం ఎక్స్టర్నాలిటీ అంటాం. ఏమంటారమ్మా, ఎక్స్టర్నాలిటీ. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఆర్ దేర్, 4 types. వాట్ ఆర్ దే, 2 types యాక్చువల్లీ, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఈ పాజిటివ్లో ఏముంటాయి, ప్రొడ్యూసర్ క్రియేట్ చేస్తే పాజిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, కన్జ్యూమర్ క్రియేట్ చేస్తే పాజిటివ్ కన్సెప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీ. ఒకవేళ ప్రొడ్యూసర్ నెగిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ అయితే నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, నెగిటివ్ కన్సెప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్. ఓకేనమ్మా. రైట్. డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూద్దామమ్మా. మీరు ప్రతిదానికి కామన్గా రాసుకోవచ్చు. పాజిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, పాజిటివ్ కన్సెప్షన్, నెగిటివ్ ప్రొడక్షన్, నెగిటివ్ కన్సెప్షన్. ఇది ఎవరు ఇనిషియేట్ చేశారు, ఎవరు తీసుకొచ్చారు దీన్ని, ప్రొడ్యూసర్. initiated by producer, initiated by consumer, initiated by producer, initiated by consumer, which imposes. చెప్పడమా, పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల, పాజిటివ్ వల్ల ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్ వస్తుందా, ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్ వస్తుందా, విచ్ ఇంపోజెస్ ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్ ఆన్ అదర్స్. వాళ్ళ మీదనా, థర్డ్ పార్టీ మీదనా, ఆన్ అదర్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిటే కదమ్మా. ఎస్. ఇక్కడ నెగిటివ్ వల్ల ఏమొస్తుందమ్మా, ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్ ఆన్ అదర్స్. ఇక్కడ కూడా నెగిటివే కదమ్మా. ఎస్. ఆ థర్డ్ పార్టీ ఎవరు అయి ఉండొచ్చు, రిసీవ్డ్ బై ఎవరు అయి ఉండొచ్చమ్మా, సేమ్ మార్కెటా, అనదర్ మార్కెటా. అనదర్ మార్కెట్లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, కన్జ్యూమర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. డెఫినేషన్ చూడండి అమ్మా, అన్నిటికీ కామన్గా వచ్చేసింది. ఓకేనమ్మా. వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్? పాజిటివ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ప్రొడ్యూసర్ విచ్ ఇంపోజెస్ ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్ ఆన్ అదర్స్ మే బీ రిసీవ్డ్ బై అనదర్ మార్కెట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ కన్జ్యూమర్. అలాగే నెగిటివ్ కన్సెప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ చెప్పండి అమ్మా. నెగిటివ్ కన్సెప్షన్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై కన్జ్యూమర్ విచ్ ఇంపోజెస్ on others may be received by another producer or consumer. మీరు నౌన్ ఫామ్స్లో అయినా రాయొచ్చు, వర్బ్ ఫామ్. ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ బదులు ప్రొడక్షన్ కన్సెప్షన్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనమ్మా. టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ తప్ప అందులో ఏ పాయింట్ని కూడా వాళ్ళు టచ్ చేయడం లేదు. ఓకేనమ్మా. ఎస్. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్
ఏంటి అంటే పబ్లిక్ గూడ్స్. ఈ పబ్లిక్ గూడ్స్ని ఎన్ని టైప్స్గా డిఫైన్ చేస్తామంటే కేటగిరీ ఏ, కేటగిరీ బి, కేటగిరీ సి, కేటగిరీ డి, బేస్డ్ ఆన్ రైవల్రస్ అండ్ నాన్ రైవల్రస్, ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. వాట్ ఈస్ రైవల్రస్? కన్సప్షన్ బై వన్ పర్సన్ రెడ్యూసెస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్ పర్సన్. ఒక పర్సన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రోడక్ట్ ఇంకొకరికి తగ్గితే అవైలబిలిటీ ఏమంటాం? రైవల్. కన్సప్షన్ బై వన్ పర్సన్ డస్ నాట్ రెడ్యూస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్. ఇప్పుడు మీ బెంచ్లో ఇంకొక పర్సన్ వచ్చి కూర్చుంటే మీకు ప్లేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్. కాబట్టి మీ బెంచ్ని ఏమనాలి? రైవల్. సన్లైట్ అందరూ ఒకేసారి చూస్తే కన్సప్షన్ బై వన్ పర్సన్ విల్ రెడ్యూస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్ పర్సనా? అదేంటి? నాన్ రైవల్రస్. ఓకేనమ్మా. ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. ప్రైస్ ఉంది అంటే ఏముంటేమో ప్రైస్ ఉంది అంటే తప్పకుండా పే చేయాలనా లేదా? ఇఫ్ యూ డోంట్ పే ద ప్రైస్ వీఆర్ ఎక్స్క్లూడబుల్ ఆర్ నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్? ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి ప్రైస్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఇఫ్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ వీఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్క్లూడెడ్? ఎక్స్క్లూడెడ్. అవునా కదా? ఇప్పుడు బ్రాడీపేట్ రోడ్కి ప్రైస్ ఉందా? టోల్గేట్ కాదు కదమ్మా, అక్కడ ఏం లేదు కదా. ఎస్. కాబట్టి మనం ప్రైస్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ ప్రైస్ అబ్సెంట్ కాబట్టి ప్రైస్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? ఎక్స్క్లూడబుల్. ఎక్స్క్లూడబుల్ అంటే ప్రైస్ ఉంది అంటే డిమాండ్ కర్వ్ ఉంటుంది కదమ్మా, సప్లై కర్వ్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఏ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంటుంది. డిమాండ్ సప్లై ఉంటే మార్కెట్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా, ప్రైస్ ఉంది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఉంటుందా లేదా? మీకు అలాంటి బెంచే, అలాంటి ప్రోడక్టే ఇంకొకటి కావాలి అంటే అడిషనల్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుందా లేదా? అడిషనల్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ని ఏమంటాం? అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్. ఏమంటారమ్మా? అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ప్రైస్ ఉన్న హోటల్కో, ప్రైస్ ఉన్న షాప్కో పోయి లెట్ అదర్స్ పే అంటే ఒప్పుకుంటారా? నో. కాబట్టి లెట్ అదర్స్ పే అని తప్పించుకునే రీజన్ని ఏమంటాం? ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం. ఓకేనమ్మా. ఆ పర్సన్ని ఏమంటాం? ఫ్రీ రైడర్. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? ఫ్రీ రైడింగ్. ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఏమంటాం? ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం ఉంటుందా? నో. చెప్పండి అమ్మా. ఎప్పుడైతే ఎక్స్క్లూడబుల్ అని మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఏం రాయాలి? ప్రైస్ ఎగ్జిస్ట్. ప్రైస్ ఉంటే ఏముంటుంది? డిమాండ్ ఉంటుంది, సప్లై ఉంటుంది, మార్కెట్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది, అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు? ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం. ప్రైస్ లేదు, బ్రాడీపేట్ రోడ్కి ప్రైస్ లేదు. ప్రైస్ లేదంటే ప్రైస్ మనం పే చేయకపోతే ఎవరైనా మనల్ని స్టాప్ చేస్తారా? నో. అప్పుడు ఏమంటాం? నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ కాబట్టి ప్రైసే లేదు కాబట్టి దానికి డిమాండ్ అనము, సప్లై అనము, మార్కెట్ సెట్టింగ్ ఉండదు. ఒకరు యూజ్ చేసిన తర్వాత రోడ్డుని ఇంకో లేయర్ ఏమైనా వేస్తారా? అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్ ఏమైనా ఉందా? మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? కాబట్టి ఏమంటాం? అడిషనల్ రిసోర్స్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0. రోడ్ వేస్తుంటే మనం పరిగెత్తుకుంటూ పోయి కాంట్రాక్టర్కి ఒక 100 కోట్లు ఇచ్చి రోడ్డు బాగా వేయండి అని చెప్పేసి వస్తామా? లెట్ గవర్నమెంట్ పే, లెట్ రిచ్ పీపుల్ పే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అనుకుంటామా? లెట్ రిచ్ పీపుల్ పే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉంటుంది? ఫ్రీ రైడర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓకే అమ్మా. ఎస్. ఇప్పుడు ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను? 4 గూడ్స్. సో మనకి ప్రాబబిలిటీ మోడ్లోకి వెళ్తే ఈజీ అవుతుంది. చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ కేటగిరీ ఏ అమ్మా? రైవల్రస్ అండ్ ఎక్స్క్లూడబుల్. రైవల్రస్ అంటే కన్సప్షన్ బై వన్ పర్సన్ రెడ్యూసెస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్ పర్సన్. ఎక్స్క్లూడబుల్ ప్రైస్ ఉంటుంది, పే చేయకపోతే వీఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఇవన్నీ ప్రైవేట్ గూడ్సే కదమ్మా. మీ బుక్, మీ డ్రెస్, మీ స్పెక్టకల్స్, మీ వాచ్, ఇవన్నీ కూడా అవే కదమ్మా. ఎస్. ప్రైవేట్ గూడ్స్. ఏ గూడ్స్ అంటామమ్మా? ప్రైవేట్ గూడ్. నాన్ రైవల్రస్, నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ ఏంటమ్మా? రోడ్ రైవల్రస్సా, నాన్ రైవల్రస్సా? ట్రాఫిక్ జామ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసు కింద తీసుకోండి. నాన్ రైవల్రస్. కన్సప్షన్ బై వన్ విల్ నాట్ రెడ్యూస్ ద కన్సప్షన్ టు అనదర్. సైమల్టేనియస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రైస్ ఎవరు మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్. కాబట్టి ఈ గూడ్స్ని ఏమంటాం? పబ్లిక్ గూడ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇక్కడ రెండిటికి నాన్ ఉంది, ఇక్కడ రెండిటికి నాన్ లేదు. అవునా కాదా? రెండిటికి నాన్ ఉన్నా, రెండిటికి నాన్ లేకున్నా ఏం వాడాలి? ప్యూర్. దీన్ని ప్యూర్ పబ్లిక్ గూడ్స్ అండ్ ప్యూర్ ప్రైవేట్ గూడ్స్గా చెప్తాము. ఓకేనమ్మా. ఇంకా ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్లో ఏది ఉంది అంటేమా బిఎన్ఆర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ బిఎన్ఆర్? నాన్ ఎక్స్క్లూడబుల్ అండ్ రైవల్రస్. అదేంటి మేడం, ప్రైస్ ఉండదు కానీ రైవల్రస్సా? నేచర్లో ఏ దానికి మనం ప్రైస్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏమవుతుంది? ఎక్కువగా యూజ్ చేసే డిప్లీషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆర్ డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అవుతూ ఉందా లేదా? ఎస్. దీన్ని మనం ట్రాజడీ ఆఫ్ కామన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ట్రాజడీ.
కేటగిరీ బిలో ప్రైస్ లేకపోవడం వల్ల ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, డిప్లేషన్ అండ్ డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఒక్క పర్సన్కే కాదు మొత్తం ప్రతి పర్సన్కి మనకు ట్రాజడీనేనా కాదా? ఎస్, అండ్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ ట్రాజడీ ఆఫ్ కామన్స్. వాట్ ఈస్ కేటగిరీ సి? ఎక్స్క్లూడబుల్ బట్ నాన్ రైవల్రస్. ఇది ఏ గూడ్స్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ గూడ్స్ అంటే ఏమంటారమ్మా? వైఫై అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ అమ్మా, వైఫై హాట్స్పాట్ అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ అమ్మా? నో, ఇంత పర్సన్స్ ఉంటుంది. మన కేబుల్ కనెక్షన్ కూడా ఒక పాయింట్ నుంచి అన్లిమిటెడ్ పర్సన్స్కి ఇవ్వచ్చా? నో, ఇంతమందికే ఇస్తాము. కాబట్టి లిమిటేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా పర్సన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి అది ఏమవుతుంది, నాన్ రైవల్రస్ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా? నాన్ రైవల్రస్. ఎక్స్క్లూడబుల్, ప్రైస్ ఉందా లేదా? ఇఫ్ ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ కనెక్షన్ విల్ బి కట్, అవునా కాదా? ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ గూడ్స్ని క్లబ్ గూడ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? సో కేటగిరీ సి గూడ్స్ ఏమనాలి? క్లబ్ గూడ్స్ అనాలి. కేటగిరీ బి గూడ్స్ ఏమనాలి అంటే కామన్ యాక్సెస్ రిసోర్సెస్. ఏమంటారమ్మా? కామన్ యాక్సెస్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. మీరు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అని రాసినప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క గూడ్ని సపరేట్గా రాయండి. ప్రైవేట్ గూడ్స్, ఇంకా అమ్మ కామన్ యాక్సెస్ రిసోర్సెస్, క్లబ్ గూడ్స్ అండ్ ఏ గూడ్స్ అమ్మా ప్యూర్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఇవన్నీ కూడా అండర్ ప్రొడక్షన్లోనే ఉంటాయి. కేటగిరీ బి మాత్రం ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఓవర్ యూటిలైజేషన్లో ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. దీంతో పాటు ఇంకా మనకి 2 గూడ్స్ ఉన్నాయమ్మా, క్వాజీ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఏ గూడ్స్ అమ్మా? Though it is not a public good, it acts as a public good. Only 2 examples ఏవి? ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్. ఏంటమ్మా? ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్. ఒక్కసారి ఆలోచించండి అమ్మా. రైట్, ఇక్కడ మనీ తీసుకోకుండా నేను క్లాస్ చెప్తానా? నో, అంటే ప్రైవేటే కదమ్మా, ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను. ఓకే, రైట్, ఇది ప్రైవేటే కదమ్మా, ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రైవేటే, అందులో డౌట్ లేదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్ పాస్ అవ్వాలని కోరుకుంటామా లేదా? అంటే ఒక పబ్లిక్ గుడ్ ఏదైతే మోటోలో ఉంటుందో సోషల్ వెల్ఫేర్లో, అదే సోషల్ వెల్ఫేర్తో వస్తున్నామా లేదా? మీరు వెల్ఫేర్గా ఉండాలని కోరుకుంటామా, నెగిటివ్ కోరుకుంటామా? పాజిటివ్. ఓకే, ఒక ఎడ్యుకేషన్ అమ్మా. రైట్, మా స్టూడెంట్స్ బాగుండాలి, మాకన్నా హైయెస్ట్ కెరియర్లోకి ఉండాలి, మంచి పే డ్రా చేయాలి అని చెప్పేసి మీకు ప్రోగ్రెస్ వస్తే రైట్, మేము వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీని గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటామా లేదా? ఎస్. ఇది ఇక్కడ మాత్రమే కాన్సెప్ట్ అమ్మా. అలాగే హాస్పిటల్ చూద్దాం, ఎక్కడ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వరు, అవసరం లేకుండా ఎక్స్ట్రాగా మేము రాస్తాము. ఓకే, మనీ కోసమే మేము హాస్పిటల్స్ని రన్ చేస్తాం, అందులో డౌట్ లేదు. కానీ ఏ పేషెంట్ అయినా చంపేయాలని చెప్పి మేము లోపలికి వెళ్తామమ్మా? లేదు కదా. అల్టిమేట్గా లాస్ట్ ఎఫర్ట్ వరకు మేము బతికించాలని ట్రై చేస్తాం, అవునా కాదా? ఎస్. పేషెంట్ బాగుండాలని కూడా కోరుకుంటాం, అవునా కాదా? అదే వస్తుందా మా గ్రాసరీ షాప్లో కూర్చుంటే మా షాప్కి వచ్చే కస్టమర్స్కి జాబ్ రావాలి, వాళ్ళ పిల్లలు బాగా చదవాలి దేవుడని మొక్కుంటానా? నాకేమీ అవసరం అమ్మా, వాళ్ళు బాగుంటే ఏంటి, బాగాలేకపోతే ఏంటి, అవునా కదా? వాళ్ళు మంచి శారీ కట్టుకొని వస్తేనే వస్తాక 2వ రోజు ఏడుపు వచ్చేస్తుందమ్మా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మోటో అమ్మా, ప్లీజ్. ఓకే, రైట్. అలాంటిది ఇదే వస్తుందా ఒక్క సెకండ్లో మారిపోయిందా లేదా? అదే ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో మాకన్నా మా స్టూడెంట్స్ బ్రైట్ కెరియర్ కావాలి, మంచి ఇన్కమ్ కావాలి అని కూడా మొక్కుంటాం. మీకు ఎగ్జామ్స్ జరిగేటప్పుడు వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వీ ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ప్రే ఫర్ యూ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ బి ద బెస్ట్ ఫర్ యూ. ఎగ్జామ్ ఈజీగా రావాలి, వాళ్ళు చదువుకున్నవి రావాలి, మంచి పర్సంటేజ్ రావాలి, లీనియన్స్గా కరెక్షన్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లో వీ ప్రే. వాట్ ఎవర్ వీ ప్రే ఫర్ children, yes we do it మా ప్రాపర్టీస్ మీకు ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ we pray for your best. Yes or no ma? Never we want the same student again in the A classes ma. We feel very bad to watch them once again in the crash batches like that. We feel very bad also అమ్మా. మేము అందుకే ఎవరిని పాస్ అని కూడా అడగను. అయితే ఇంకొకటి అమ్మా, ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ని ఎవరైనా అడిగారంటే వాళ్ళకన్నా పెద్ద పిచ్చి మూర్ఖులు ఉండరు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఇది అంతా ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో మీరు నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ని కన్సిడర్ చేయకండి. ఓకే, అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ టు ఫైనల్ ఇట్, అవునా కాదా? దట్స్ ఇట్. డోంట్ బాదర్, ఎవరు క్వశ్చన్ వేసినా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అండ్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఏమంటాం? ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ ప్రైవేట్ గూడ్స్, నో డౌట్. బట్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఏముంటాయి? పబ్లిక్ గూడ్స్. అయితే హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ని కంప్లీట్గా ఎవరికి ఇవ్వద్దు అని చెప్తున్నారు? ప్రైవేట్కి ఇస్తే ఏమవుతుంది? హై ప్రైసెస్ పే చేయలేక అండర్ కన్సెప్షన్ అవుతుంది, మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. ఓన్లీ గవర్నమెంట్కి ఇస్తే ఇంత పాపులేషన్కి ఫ్రీగా ఇవ్వగలదా? నో, అండర్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. కాబట్టి అందరికీ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు. గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఏ గూడ్స్ అమ్మా? గ్లోబల్. ఏ గూడ్ని అయితే వరల్డ్ వైడ్గా యూజ్ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటాం? గ్లోబల్ పబ్లిక్ గూడ్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇంతకు మించి దీంట్లో మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. లెమన్స్ ప్రాబ్లం ఒక్కటే చదువుకోండి. ఏ ప్రాబ్లం అమ్మా? లెమన్. సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లో పూర్ క్వాలిటీ కార్స్ని ఏమంటాం? లెమన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? గుడ్ క్వాలిటీ కార్స్ని ఏమంటాం? ప్లమ్స్. అయితే అడ్వర్స్ సెలెక్షన్లో ఏమవుతుంది అంటే ప్లీజ్
ఏదో సమ్ హిడెన్ ప్రాబ్లం ఉంది అని గుడ్ క్వాలిటీ కార్ తెచ్చిపెట్టిన సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్లో దే డోంట్ పర్చేస్ ఇట్, దే గో ఫర్ ద పూర్ క్వాలిటీ కార్స్. దాని లెమన్స్ ప్రాబ్లం. అంతకు మించి అందులో అడగడానికి స్కోప్ లేదు. ఓకే చిల్డ్రన్, ఓకేనా? ఎస్, రైట్ అమ్మా. ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూమెంట్స్లో ఓన్లీ 2 ఆన్సర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ ఆన్సర్స్ మా? 2 ఆన్సర్. మీరు ఎగ్జామ్కి కూడా స్ట్రైట్ అవే వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ అస్, నో నీడ్ టు బాదర్. ఓకే, ఓన్లీ 2, టోటలీ 6 థియరమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ 2 థియరమ్స్కే స్కోప్ ఉంది. మర్కంటాలిజం అండ్ నెట్వర్క్ థియరీ. ఏ థియరీ అమ్మా? మర్కంటాలిజం. ఇదే కాన్సెప్ట్ నేను క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. ఇక్కడ ఏదో టైం లేదు అని మాత్రం చెప్పడం లేదు అనుకోకండి. ఓకేనమ్మా? మర్కంటాలిజం అంటే ఏంటి? థియరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. 2 థియరీస్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం. మర్కంటాలిజం అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? యూరోప్లో స్టార్ట్ అయింది. ఏ సెంచరీస్లో? 17th and 18th సెంచరీస్. ఇంకా ఆ టైంలో ఏం రాలేదు, కరెన్సీ రాలేదు. ఎక్స్చేంజ్లో ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు? గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అప్పట్లో వాళ్ళు ఏం ఆలోచించేవాళ్ళు అంటేమా, అప్పట్లో ఇన్వేషన్స్ బాగా జరుగుతూ ఉండేవమ్మా. వాళ్ళు వరల్డ్లో డామినేట్ చేయాలన్నా, వాళ్ళ పవర్ని బెస్ట్గా సర్వ్ చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళు రిచ్ అవ్వాలి అనుకున్నారు. రిచ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి? ప్రీషియస్ మెటల్స్ కావాలి. ప్రీషియస్ మెటల్స్ కావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయడం స్టార్ట్ చేశారు? ఎక్స్పోర్ట్స్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేశారు. ఏం చేశారమ్మా? అయితే ఇదే స్ట్రాటజీ పక్క కంట్రీ కూడా ఫాలో అయితే వీళ్ళకి వచ్చిన మరీ ప్రీషియస్ మెటల్స్ వెళ్ళిపోతాయా లేదా? కాబట్టి తెలివిగా ఏం చేశారు? ఇంపోర్ట్స్ని కొన్ని కండిషన్స్తో ఏం చేశారు? మినిమైజ్. ఈ రోజు కూడా వరల్డ్ వైడ్గా ఈ కాన్సెప్ట్ని ఫాలో అవుతామా లేదా? మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. అయితే వీళ్ళు చెప్పిన ఒకే ఒక లాస్ అయిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఈజ్ ఏ జీరో సమ్ గేమ్ అన్నారు. ఏమన్నారమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో ఒక కంట్రీకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఇంకో కంట్రీకి ఏమన్నారు? అంతే లాస్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి మనం నంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ని చదివాము. ఎస్ అన్నమా? ఎస్. అయిపోయిందమ్మా? చూడండిమా, పాలసీ యూరోప్లో 17th and 18th సెంచరీలో స్టార్ట్ అయింది. మోర్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ని అక్యూములేట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందమ్మా? కంట్రీ రిచ్ అవుతుంది. వెల్త్ అండ్ పవర్ని సర్వ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఇలా చేయాలంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. వాళ్ళు ఏమని కూడా చెప్పారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఈజ్ ఏ జీరో సమ్ గేమ్. లాస్ట్ అమ్మా దీంట్లో న్యూ ట్రేడ్ థియరీ. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? న్యూ ట్రేడ్. మీరు చెప్పిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ తప్పు అనుకుంటూ ఒక కొత్త థియరీ వచ్చిందమ్మా, న్యూ ట్రేడ్ థియరీ. ప్లీజ్, మన ఇండియాలో మొబైల్స్ ఉన్నాయా లేదా? దెన్ ఆల్సో వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ మొబైల్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఆటోమొబైల్స్. దెన్ ఆల్సో వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద ఆటోమొబైల్స్. కాబట్టి ఈ న్యూ ట్రేడ్ థియరీలో ఏం చెప్తున్నారు? ప్లీజ్ మా, న్యూ ట్రేడ్ థియరీలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే మా, ఎస్, మనం ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవడానికి అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్లు, అబ్సల్యూట్లు, కంపారిటివ్లు, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కానే కాదు. ఒకటి ఏంటి అంటే లో ప్రైసెస్. ప్రైసెస్ అన్నా ఉండాలి, క్వాలిటీ ఉండాలి. ప్రైసెస్ ఏ ప్రైసెస్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం? లో. ఏ క్వాలిటీ అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం? హై క్వాలిటీ. ఈ 2 రీజన్స్ వల్లే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ లో ప్రైసెస్ రావడానికి లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వాళ్ళ కంట్రీలో అయి ఉండాలి. అవునా కాదా? లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అయి ఉంటే ఏమై ఉండాలి అంటే వాళ్ళ కంట్రీ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ని ఎంజాయ్ చేస్తుండాలి. అవునా? ఎకానమీస్, డిస్ఎకానమీస్ ఐడియా ఉంది కదమ్మా. ఆ కంట్రీస్లో ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఉండడం వల్ల, లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఉండడం వల్ల దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ అట్ లోయర్ ప్రైసెస్. ఓకే, అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. హై క్వాలిటీ, ఇది గుడ్ క్వాలిటీ అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ రేటింగే కదమ్మా, రివ్యూసే కదమ్మా. ఎస్, ద వాల్యూ given by one person will certainly influence the another person to accept the same value. అవునా కదా? ఒక మూవీ రేటింగ్ ని బట్టి మనం మూవీకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాము. ఎస్ అన్నమా? రైట్. ఇది దీన్ని ఏమంటాము అంటే క్వాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్. ఏమంటారమ్మా? నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్. ఎస్ అన్నమా? మనం ఎందుకు చైనా మొబైల్స్ కొంటున్నాం? చీపర్. మరి యాపిల్ మొబైల్స్ ఎందుకు కొంటున్నాం? క్వాలిటీ. అవునా కాదా? ఇంపోర్ట్స్ రావడానికి అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ కాదు, ప్రైస్ అండ్ క్వాలిటీ. లో ప్రైసెస్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. హై క్వాలిటీ ఉండేదాన్ని ఏమంటాం? నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్. ఈ నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్లో వాల్యూ గివెన్ బై వన్ పర్సన్ విల్ సర్టెన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అనదర్ పర్సన్. ఇలా అవ్వడం వల్ల నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? బ్యాండ్ వ్యాగన్ ఎఫెక్ట్. వాట్సాప్ ఇన్బిల్ట్ యాప్, కానీ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారా లేదా? ట్విట్టర్ కానీ, ఇన్స్టా కానీ, ఇవన్నీ కూడా నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారా లేదా? ఎస్, దీన్ని ఏమంటాం? బ్యాండ్ వ్యాగన్ ఎఫెక్ట్. ఏమంటారమ్మా? బ్యాండ్. సో ఈ 2 ఆన్సర్స్ మీద మాత్రమే మీరు ఫోకస్ చెయ్యండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్, రైట్. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్? $1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 82 రూపీస్ అనుకుందాం. ఎంతమ్మా?
$1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత 82 రూపీస్. అంటే ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీస్ కరెన్సీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ. కరెక్టేనమ్మా? కరెక్టేనా? ఓన్లీ 3 ఏరియాసే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్. అంతకు మించి ఇప్పటి వరకు మీకు ఎగ్జామ్లో రాలేదు, రావడానికి కూడా స్కోప్ లేదు. ఎస్, ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీస్ కరెన్సీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ. దీన్నే ఏమని చెప్పచ్చు? ఇది నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో ఉంది కదమ్మా. ఇది ఎన్ని యూనిట్స్లో ఉంది? 1 యూనిట్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీస్ కరెన్సీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ. చెప్పచ్చా? మీరు 82 రూపీస్ కన్నా తక్కువ తెస్తే ఇస్తానా? నో. అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి? మినిమం నంబర్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పండి అమ్మా. ఇట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ కరెన్సీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనదర్ కరెన్సీ అండ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీస్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజెస్ ఫర్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ. ఇప్పటి వరకు గూడ్కి ప్రైస్ ఉందని తెలుసు, సర్వీస్కి ప్రైస్ ఉందని తెలుసు, కానీ ఈ మార్కెట్లో ఫస్ట్ టైం ఏ ప్రైస్ ఉందని తెలిసింది. కరెన్సీకి కూడా ఏముంది? ప్రైస్ ఉంది. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 82 రూపీస్ అంటే మనం వాల్యూని కంపేర్ చేయగలమా లేదా? డాలర్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ బై 82 టైమ్స్ అండ్ ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ బై 82 టైమ్స్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్. అవునా కాదా? కంపేర్ చేయొచ్చు. దీంట్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. 1 యూనిట్లో రిప్రజెంట్ చేసే కరెన్సీని ఏమనాలి? బేస్ కరెన్సీ. నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో చెప్పేదాన్ని ఏమనాలి? కౌంటర్ కరెన్సీ. అయితే మనం $1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమన్నాం? 82 రూపీస్. ఇది మన కంట్రీలో రాసుకుంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ కోట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, మన కంట్రీలో ఇది ఫారిన్ కరెన్సీనే కదమ్మా. 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 82 అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఏ కదమ్మా. రూపీస్ అనేది డొమెస్టిక్ కరెన్సీనే కదమ్మా. ఏ కంట్రీ అయితే 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఉంటుందో ఈ కొటేషన్ని, ఎక్స్ప్రెషన్ని ఏమనుకోవాలి? డైరెక్ట్ కోట్. ఓకేనమ్మా? అలా కాకుండా 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుందమ్మా? సంథింగ్. ఓకేనమ్మా? రైట్, కరెక్టేమా. వాల్యూ 0.012 US. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 DC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ. దీన్ని ఏమనాలి? ఇండైరెక్ట్ కో. మీకు ఈ 0.012 ఎలా వచ్చింది? 1/82. ఇప్పుడు 1/0.012 చేస్తే 82 వస్తుందా? సో డైరెక్ట్ కోడ్ ఇస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ కోడ్, ఇండైరెక్ట్ కోడ్ ఇస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కోడ్. ఇప్పుడు మన కంట్రీలో డైరెక్ట్ కోడ్లో చెప్పాలి అంటే ఏ కోడ్లో చెప్పాలి? అప్పుడు ఏం చెప్తాం? మన కరెన్సీని ఏమంటాం? కౌంటర్ కరెన్సీ. ఫారిన్ కరెన్సీని ఏమంటాం? అలా వరల్డ్ వైడ్గా డైరెక్ట్ కోడ్ ఫాలో అవుతున్న ప్రతి కంట్రీలో కూడా $1 స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. డాలర్ అనేది ఏ కరెన్సీ అవుతుంది? బేస్ కరెన్సీ. డైరెక్ట్ కోడ్లో చేసుకునేటప్పుడు అదర్ దాన్ USA. ఓకేనమ్మా? ఎస్. అయితే ఇక్కడ CXT పాజిటివ్, CMA నెగిటివ్. ఇది ఒక్క పాయింటే అందరికీ తెలుసామా? నాట్ రిక్వైర్డా? దీన్నే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఛానల్లో కావాలమ్మా? ఏంటమ్మా? ఓకేనమ్మా? ఎస్. $1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 82 రూపీస్ నుంచి 85 రూపీస్ అయింది. ఓకేనమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ వాట్ హ్యాపెన్? 82 రూపీస్ పెట్టి కొనే డాలర్ని 85 పెట్టి కొంటున్నామంటే డాలర్ వాల్యూ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్. దీన్ని ఏమంటాం? అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ హోమ్ కరెన్సీ, ఫారిన్ కరెన్సీ. మన వాల్యూ ఏమైంది? డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ హోమ్ కరెన్సీ. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడి వరకు కరెక్టే కదా? ఎస్. అయితే ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ ఏమవుతాయి? ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమవుతాయి? స్మాల్ పాయింట్ అమ్మా, చెప్పండమ్మా. కొంచెంసేపు ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? US నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. US కరెన్సీని గూడ్ అనుకోండి. వన్స్ అపాన్ ఏ టైం US నుంచి ఒక గూడ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎంత పే చేసేవాళ్ళు? ఇప్పుడు ఎంత పే చేస్తున్నారు? అంటే ఇంపోర్ట్స్ బికేమ్ కాస్ట్లీయరా, చీపరా? ఇంపోర్ట్స్ బికేమ్ కాస్ట్లీయర్. కరెక్టేనమ్మా? కాస్ట్లీ ఇంపోర్ట్స్ని పర్చేస్ చేస్తామా? నో. ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోతాయి. ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోతే మన కంట్రీలో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. మన కంట్రీలో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్. పాజిటివ్ ఇంపాక్టా, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్? ఎక్స్పోర్ట్స్ మా. ఇప్పుడు మన ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మన ఇండియన్ కరెన్సీని కొంచెంసేపు గూడ్స్ అనుకోండి. ఒకప్పుడు $1కి మనం ఎన్ని గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళం? 82. ఈరోజు అదే డాలర్కి ఎన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం? 85. అంటే మన గూడ్స్ వాళ్ళకి చీప్ అయినాయా, కాస్ట్లీ అయినాయా? చీప్ అయినాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్. డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షనే కదమ్మా. కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ మన కంట్రీలో ప్రొడక్షన్ చేయాలి కాబట్టి మన కంట్రీలో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అవునా కాదా? ఎస్. చెప్పండమ్మా. దీనికి టిప్ ఏంటి? చీపర్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాం కాబట్టి చీపర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. మన కరెన్సీ ఏమైంది? డిప్రిసియేషన్.
వాట్ ఈస్ CXD? చీపర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ హోమ్ కరెన్సీ. ఫుల్గా రాయాలంటే ఎలా రాయొచ్చు? చీపర్ ఎక్స్పోర్ట్స్, కాస్ట్లియర్ ఇంపోర్ట్స్, డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ హోమ్ కరెన్సీ, అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ. ఓకేనమ్మా, రైట్. అలాగే సేమ్ అమ్మా, $1 82.80. ఓకే, వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఏమవుతుందమ్మా? 82 పెట్టే దాన్ని 80కే కొంటున్నామంటే మన వాల్యూ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్. అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఏ కరెన్సీ? హోమ్ కరెన్సీ. వాల్యూ ఆఫ్ డాలర్? డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ. అవునా కాదా? ఇంపోర్ట్స్ ఏ కంట్రీ నుంచి చేయాలి? యుఎస్ కరెన్సీని రూపీ గూడ్ అనుకోండి. ఓకేనమ్మా, వన్స్ అపాన్ ఏ టైం యుఎస్ నుంచి ఒక్క గూడ్కి మనం ఎంత పే చేసేవాళ్ళం? 82. ఇప్పుడు ఎంత చాలు? 88. కాబట్టి ఇంపోర్ట్స్ బికేమ్ చీపర్. దీంతో ఇంపోర్ట్స్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్. అందుకే మనం చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ని ఇంతగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇంపోర్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం వల్ల మన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఏమవుతాయి? స్లో. కాబట్టి నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్. అవునా కాదా? ఎస్. అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమవుతాయి చిల్డ్రన్? ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమవుతాయి? కాస్ట్లీ. ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఇండియాలో నుంచి వెళ్ళాలి. అవునా కాదా? ఒకప్పుడు 82 గూడ్స్ పంపించే మనం ఇప్పుడు ఎన్ని గూడ్సే పంపిస్తాం? 80. సో దే హ్యావ్ టు పే మోర్ అమౌంట్ టు పర్చేస్ ద సేమ్ 82 గూడ్స్. అవునా కాదా? ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్ కాస్ట్లియర్. కాస్ట్లియర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, మన కంట్రీలో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా చీప్ మీద పెట్టండి. చీపర్ ఏమైనాయి? ఇంపోర్ట్స్. మన కరెన్సీ ఏమైంది? అప్రిసియేషన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? cheaper imports, appreciation of home currency, negative aspect. ఓకేనమ్మా, ఎస్. మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల డిమాండ్ ఫర్ డాలర్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ డాలర్ వల్ల ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫిక్స్ అయితే దాన్ని ఏమనాలి? ఫ్లెక్సిబుల్ అనాలి. ఏమనాలమ్మా? ఫ్లెక్సిబుల్. అలా కాకుండా పెగ్ ఆర్ స్టాప్ ఇట్ మా, ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆర్ పెగ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్లో ఏంటి? వాళ్ళ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫిక్స్ చేస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా ఏం చేస్తుంది? అనౌన్స్ చేస్తుంది. ఏమని అనౌన్స్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళ కరెన్సీ వర్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనదర్ కంట్రీస్ కరెన్సీ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కరెన్సీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ గోల్డ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఓకేనమ్మా, ఎస్. దాన్ని ఏమంటాం? ఫిక్స్డ్ ఆర్ పెగ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఇక్కడి వరకు ఓకే కదమ్మా? ఎస్. అయితే మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల, ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వల్ల మన కరెన్సీ వాల్యూ పెరిగితే ఏమనాలి? అప్రిసియేషన్ అనాలి. డిక్రీజ్ అయితే ఏమనాలి? డిప్రిసియేషన్. అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వల్ల మన కరెన్సీ వాల్యూ తగ్గితే డీవాల్యుయేషన్ అనాలి. ఏమనాలిమా? అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్లో మన కరెన్సీ వాల్యూని మనమే రైజ్ చేసి అనౌన్స్ చేసుకుంటే రీవాల్యుయేషన్ అనాలి. ఓకేనమ్మా? మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల వాల్యూ తగ్గితే డిప్రిసియేషన్. అఫీషియల్గా మన వాల్యూని మనమే డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ అనౌన్స్ చేసుకుంటే డీవాల్యుయేషన్. మార్కెట్ ఫోర్సెస్ వల్ల రైజ్ అయితే అప్రిసియేషన్. మనమే మన కరెన్సీ వాల్యూని రైజ్ చేసుకుంటూ చెప్తే రీవాల్యుయేషన్. అయితే ఇక్కడ సాఫ్ట్ పెగ్, హార్డ్ పెగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్, రైట్. చెప్పండమ్మా, ఎంతైతే మనకు అప్రిసియేషన్ అయిందో అంత ఏం చేయాలి? డిప్రిషియేట్ చేయాలి. డిప్రిషియేట్ చేయడానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుందమ్మా? పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ చేస్తుంది. అలాగే ప్లీజ్, వీళ్ళు ఎంత అనౌన్స్ చేశారు అంటే 1 year వరకు $1.82 ఉంటుంది అన్నారు. కానీ మార్కెట్లో సెకండ్ టు సెకండ్ చేంజ్ అవుతా ఉంది. ఓకేనమ్మా? మరి సెకండ్ టు సెకండ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలనా లేదా? కాబట్టి సెకండ్ టు సెకండ్ ఇక్కడ వీళ్ళ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏం చేయాలి అంటేమా, ఏదర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ చేయాలి, సేల్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ చేయాలి. ఇక్కడ సెకండ్ టు సెకండ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే హ్యూజ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. అవునా కాదా? చేసి ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని తీసుకొని రావాలి. అవునా కాదా? ఫిక్స్ని ఏమంటాం? పెగ్. ఇది డైలీ చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? హార్డ్ పెగ్. ఇది ఎప్పుడో ఫ్లక్చుయేషన్ చాలా హై రేంజ్లో ఉంటే అప్పుడు ఏమంటాం? ఎప్పుడో ఒకసారి రావాలి కాబట్టి ఈ పెగ్ని ఏమంటాం? సాఫ్ట్ పెగ్. కాబట్టి సాఫ్ట్ పెగ్, హార్డ్ పెగ్, ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిజైమ్ ఇది. ఆ తర్వాత ఏంటి అంటేమో ఎక్స్చేంజ్ రేట్, డైరెక్ట్ కోట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కోట్, CMA నెగిటివ్, CXD పాజిటివ్. వాట్ ఈస్ రీవాల్యుయేషన్, డివాల్యుయేషన్, డిప్రిసియేషన్, అప్రిసియేషన్? మీకు ఏదైనా ఇంపాక్ట్ అడగచ్చు. అప్రిసియేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, డిప్రిసియేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది. అంతకు మించి ఈ చాప్టర్లో ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అమ్మ నాకు టైం లేదు అని కాదు, నేను ఈ ఏరియాస్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ తగ్గించాము. ఓకేనమ్మా? ఎస్. లాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్, వన్ మోర్ చాప్టర్ ఇస్ దేర్, ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూవ్మెంట్స్. ఏ చాప్టర్ అమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూవ్మెంట్స్. అమ్మా చెప్తానమ్మా. ఓకేనమ్మా? ప్లీజ్
ఒక 15 minutes ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకుంటానమ్మా, సరిపోతుంది. 8 ఆన్సర్సే ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూమెంట్స్లో 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, అందులో 8 ఆన్సర్స్. ఒక 15 minutes, హోప్ నో ప్రాబ్లమ్ టు ఆల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూమెంట్స్, వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూమెంట్స్. ప్లీజ్, వరల్డ్లో ఎక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగి ఒక కంట్రీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఏ బుక్లో రికార్డ్ చేయాలి? ఏ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ రికార్డ్స్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ని ఏమన్నాం? బడ్జెట్. అలాగే ఏ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ రికార్డ్స్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీని ఏమన్నాం? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో ఏ అకౌంట్ ఉంటుంది? కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది. కరెంట్ అకౌంట్లో ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్, సర్వీసెస్, యూనిలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే మీరు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్లో రాసుకుంటారు కదమ్మా, ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ రెమిటెడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్ రెమిటెడ్ టు ఇండియా, వాటిని యూనిలాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? అయితే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఏం రాసుకుంటాం? ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ నేచరే కదమ్మా? ఎస్. అలాగే బారోయింగ్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? బారోయింగ్స్ కావచ్చు, లెండింగ్స్ కావచ్చు, గ్రాంట్స్ కావచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఇంకా ఎన్ఆర్ఐ డిపాజిట్స్ కావచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎక్స్టర్నల్ కమర్షియల్ బారోయింగ్స్ కావచ్చు. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఏమంటాము అంటే క్యాపిటల్ నేచర్. అయితే మనం ఈ బీఓపీలో అన్నిటినీ చదవడం లేదు, ఓన్లీ ఏ కాన్సెప్ట్ చదువుతున్నాం? ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఏం మాత్రమే చదువుతున్నాం? ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ నేచరా, రెవెన్యూ నేచరా? క్యాపిటల్. విత్ ఇన్ ద కంట్రీనా, బిట్వీన్ ద కంట్రీసా? బిట్వీన్. అందుకే ఈ చాప్టర్ని ఏమన్నాం? క్యాపిటల్ మూవ్మెంట్ డొమెస్టికలీనా, ఇంటర్నేషనలా? ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ మూమెంట్స్. ఈ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 2 types ఉంటాయి, ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఈస్ ఫారిన్ డైరెక్ట్? ఈ రెండిటి మీనింగ్ మనకు బేసిక్గా తెలియాలి. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నా మనకు అర్థం కావు. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఎప్పుడైతే ఓకే ఒక కంట్రీ సిటిజన్, ఓకే సే జర్మనీ కంపెనీ, వోక్స్ వ్యాగన్ కంపెనీ ఇండియాలోకి వచ్చింది అనుకుందామమ్మా, వచ్చి మన ఇండియన్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ చేయాలి? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ? 10% ఆఫ్ ఈక్విటీ. కంపల్సరీగా ఈ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. తప్పకుండా అతనికి వాయిస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుందా లేదా? అతను 10% ఆఫ్ ఈక్విటీకి అతనికి అసెట్స్ అవుతాయా లేదా? ఏ అసెట్ అమ్మా? ఈక్విటీ అంటే ఫినాన్షియల్ అసెటే కదా, అతని ఫినాన్షియల్ అసెట్కి రైట్ వస్తుంది. అలాగే కంపెనీలో ఉన్న టోటల్ అసెట్స్కి కూడా అతనికి రైట్ వస్తుందా లేదా? మొత్తం పర్సంటేజ్ రాదు, అతను ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ పెట్టాడో, సే 40% పెడితే కంపెనీలో ఉన్న టోటల్ అసెట్స్లో 40% అతనికి రైట్ వస్తుందా లేదా? అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీద వస్తుంది, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ మీద వస్తుంది, అలాగే కరెంట్ అసెట్స్ మీద కూడా వస్తుంది. అవునా కాదా? అంటే ఇతనికి ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎస్ అన్నమా? మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది, అలాగే ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ కూడా వస్తుంది. అలాగే ఇతను డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవచ్చా, తీసుకోకూడదా? ఎస్, హీ కెన్ ఎక్సైజ్ హిస్ కంట్రోల్. అవునా కాదా? అతని కంట్రోల్ని కూడా ఇతను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద టోటల్ అసెట్స్ వస్తుంది, వాయిస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది, అలాగే ఈ కెన్ ఎక్సైజ్ ఇస్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద బిజినెస్ ఇన్ టేకింగ్ ద డెసిషన్. ఈక్విటీ కాబట్టి సర్టెన్గా ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏ రైట్స్ ఉంటాయమ్మా? ఓటింగ్ రైట్. ఇతను వచ్చి న్యూ బ్రాంచెస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చా? న్యూ బ్రాంచెస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్. అలాగే ఎస్, ఇంకా చెప్పడమా, న్యూ బ్రాంచెస్ మాత్రమే కాదు, ఏం చేయొచ్చు? న్యూ అవుట్పుట్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇవన్నీ క్వాంటిటీనా, మనీనా? క్వాంటిటీ. క్వాంటిటీలో వస్తే ఏ ఎక్స్పాన్షన్ అనాలి? రియల్ ఎక్స్పాన్షన్. కరెక్టేనమ్మా? ఓకేనా? ఎస్. లాస్ట్ పాయింట్ మా, అవసరమైతే టెక్నాలజీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా, చేయకూడదా? వాళ్ళ కంట్రీ నుంచి టెక్నాలజీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడి వరకు ఓకే కదమ్మా? ఇతని రిలేషన్ మన కంట్రీతో షార్ట్ టర్మా, లాంగ్ టర్మా? లాంగ్ టర్మ్. అంత ఈజీ కాదు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిపోవడం, బికాస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అవునా కాదా? ఎస్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ కావచ్చు, ఇంకా టర్మినేషన్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్, ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకే రైట్. అయితే ఇదే క్వైట్ ఆపోజిట్. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ 10% ఈక్వల్ టు అయిపోయినప్పుడు ఇంకా ఏ పర్సంటేజ్ మిగిలింది? లెస్ దాన్ 10% ఆఫ్ ఈక్విటీ అయినప్పుడు కంపెనీని డైరెక్ట్గా మీట్ అయ్యే రైట్ మీకు లేదు. ఏ మార్కెట్ నుంచి రావాలి? స్టాక్ మార్కెట్. స్టాక్ మార్కెట్ అనే వర్డ్ ఉండదు, క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్లో కంపెనీస్ క్యాపిటల్ ఫండ్ రైజ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి స్టాక్ మార్కెట్ అనే వర్డ్ని ఏంతో రిప్లేస్ చేస్తాం? క్యాపిటల్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి వస్తే కంపల్సరీగా ఏం ఫేస్ చేయాలి? స్పెక్యులేషన్ ఫేస్ చేయాలి. అవునా కాదా? అయితే వీళ్ళు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ కొంటారో అంతవరకు మాత్రమే వాళ్ళకి రైట్స్ వస్తాయి. అవునా కాదా? అంటే ఏ అసెట్స్ మీద మాత్రమే వస్తాయి? ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ మీద మాత్రమే అతనికి ఓనర్షిప్ ఉంటుంది. కంపెనీ అసెట్స్ మీద రైట్ ఉంటుందా? నో. ఇతనికి
వీళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ వాయిస్ ఉండదు, ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ ఉండదు, అలాగే ఎక్సైజ్ కంట్రోల్ ఉండదు, మేనేజ్మెంట్ ఉండదు, అతను రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయలేడు, వాడి కంట్రీ నుంచి ఉన్న టెక్నాలజీని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేరు. కరెక్టేనమ్మా? ఎస్. ఇక్కడ ఏదైతే పాజిటివ్గా ఉంటుందో ఇదంతా జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ కంపల్సరీగా స్పెక్యులేషన్ ఫేస్ చేయాలి. ఇది షార్ట్ టర్మ్ రిలేషనా, లాంగ్ టర్మ్ రిలేషనా? షార్ట్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు ఇంట్రాడే కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎస్ అన్నమ్మా? రైట్. అయితే ఇక్కడ ఒక పర్సన్ వచ్చారు అనుకుందామమ్మా, మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్కి వేరే కంట్రీ నుంచి ఒక పర్సన్ వస్తే అప్పుడు వాళ్ళని ఏమనాలి? క్వాలిఫైడ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్ అనాలి. ఏమనాలిమా? పర్సన్ కాకుండా అతని కంపెనీ నేమ్ మీద వస్తే, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వస్తే మనం ఏమనాలి? ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్. లేదా వాళ్ళ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీసో, నామినీసో, లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్స్నో, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్నో అపాయింట్ చేసుకుంటే వాళ్ళని ఏమనాలి? సబ్ అకౌంట్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ వేరే వాళ్ళతో వర్క్ చేపిస్తే స్టాక్ మార్కెట్లో, మన కంట్రీ స్టాక్ మార్కెట్లోకి వస్తే సబ్ అకౌంట్స్ అనాలి. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్? 3 టైప్. పర్సన్గా వస్తే క్వాలిఫైడ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్, కంపెనీగా వస్తే ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్, లేదా ఏమనొచ్చు? సబ్ అకౌంట్స్ అనొచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? ఎస్. రైట్. ప్రాసెస్ వేర్ బై రెసిడెంట్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ అక్వైర్స్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ? వచ్చే కంట్రీ ఏమనుకుంటుంది? హోమ్ కంట్రీ. ఏ కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందో దాన్ని ఏ కంట్రీ అనుకుంటుంది? హోస్ట్ కంట్రీ. ఆ మూమెంట్ వల్ల వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఏమొస్తుంది? ఓనర్షిప్, కంట్రోల్, మేనేజ్మెంట్. చెప్పాం కదమ్మా, దీన్ని ఓసీఎం అనుకోండి. ఓకే. ఓనర్షిప్, కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇన్ ద హోస్ట్ కంట్రీ. IMF అండ్ OECD ఆర్గనైజేషన్స్ ఫర్ ఏమంటారమ్మా? ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్స్ కొనాలి? 10%. ఆర్డినరీ షేర్స్ అన్న, ఈక్విటీ అన్న ఒకటే కదమ్మా? ఎస్. ఓటింగ్ రైట్స్ ఇన్ మన కంట్రీలోకి వచ్చి దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు? పబ్లిక్లో, ఎంటర్ప్రైజెస్లో పెట్టచ్చు, ప్రైవేట్లో పెట్టచ్చు. అతను మన కంట్రీ సిటిజన్ అయి ఉండాలన్నా, నాన్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలన్నా? అప్పుడు ఏమంటాం? FDI. ఎవరు రావచ్చు? మీరు ఏ పర్సన్ ఒక హౌస్ హోల్డ్స్ నుంచి, సోల్ ప్రొప్రైటర్ నుంచి, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ వరకు ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ తీసుకోవచ్చు. చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అన్నీ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇతనే అవ్వాలి అనే ఎలిజిబిలిటీ ఏమీ లేదు. ఓకే. రైట్. ఎంట్రీ రూట్స్ ఎలా రావచ్చు? ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏమంటాం? గవర్నమెంట్ రూట్. కొన్నిటికి ఏమి ఇస్తాం? 100% ఆటోమేటిక్ రూట్ ఇచ్చేస్తాము. ఓకేనమ్మా? రైట్. మేడం, ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ FDIకి? నో చిల్డ్రన్. ఒకసారి మీరు మా ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏ కంపెనీ అయితే ఎంటర్ అవుతుందో ఈక్విటీ క్యాపిటల్తో, ఆ తర్వాత వాళ్ళ మెయిన్ కంపెనీ, పేరెంట్ కంపెనీ నుంచి మన ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కంపెనీకి లోన్ ఇవ్వచ్చు. దాన్ని ఇంట్రా కంపెనీ లోన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఇంట్రా కంపెనీ లోన్ని కూడా మనం ఏమంటాము అంటే FDI కిందే యాడ్ చేసుకుంటాము. ఓకేనమ్మా? అలాగే ఎస్. ఇండియాలో వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు కియా కంపెనీ ఉంది, ఇండియాలో ఎంతైతే అర్న్ చేసిందో తిరిగి ఇండియాలోనే రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ప్రాఫిట్ని కూడా వాళ్ళ కంట్రీకి రెమిటెన్స్ చేసుకోకుండా దాన్ని కూడా ఏమనాలి? FDI అనాలి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. వాట్ ఆర్ ద 3 చెప్పండమ్మా? ఈక్విటీ క్యాపిటల్, రీఇన్వెస్టెడ్ అర్నింగ్స్, ఇంట్రా కంపెనీ లోన్స్. అయితే ఏం చేశారు? 2016లో, ఎప్పుడమ్మా? 2013లో ఇండియన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ అనేది అమెండ్మెంట్ అయింది. అంతకుముందు 1956లో ఉండేది. అవునా కాదా? 2016లో సెబీ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని ఇష్యూ చేసింది. ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఒక కంపెనీకి ఈక్విటీ షేర్స్ని ఇష్యూ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అవునా కాదా? ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే రైట్, సెబీ ఏం చేసింది అంటే, ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అలా ఉంటాయి కదమ్మా, ఇలా కొన్ని కన్వర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కూడా ఇష్యూ చేస్తాము. వితిన్ 90 డేస్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే దాన్ని ఈక్విటీ షేర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాము. 100% చేయాలి. దాన్ని ఫుల్లీ అండ్ మ్యాండేటరీ కన్వర్టబుల్ అన్నారు. ఏమన్నారమ్మా? ఫుల్లీ అండ్ మ్యాండేటరీ కన్వర్టబుల్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాము. 90 డేస్లో ఏం చేస్తాం? ఈక్విటీ షేర్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డిబెంచర్స్ ఇస్తాం. 90 డేస్లో ఈక్విటీ. అలాగే పార్ట్లీ పెయిడ్, ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్ ఏదైనా ఆగిపోయి ఉంటే పార్ట్లీ పెయిడ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అలాట్ చేస్తాం. తర్వాత ఫుల్లీ పెయిడ్ ఈక్విటీగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. అలాగే షేర్ వారెంట్స్ ఇవి కూడా ఇస్తాం. అయితే ఇవి టోటల్గా ఇంకా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి వీటిని కంప్లైంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా చెప్తాం. ఏమని చెప్తామా? కంప్లైంట్. సో వాట్ ఆర్ ద FDI కంప్లైంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఫుల్లీ అండ్ మ్యాండేటరీ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్, పార్ట్లీ పెయిడ్ ఈక్విటీ షేర్స్, షేర్ వారెంట్స్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనమ్మా? ఎస్ మేడం, మనకి ఎన్ని రూట్స్లోకి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ అది చెప్పామమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని 2 టైప్స్గా చెప్తాము, గ్రీన్ ఫీల్డ్, బ్రౌన్ ఫీల్డ్. ఇనీషియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్, సెటప్ కాస్ట్ నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు మొత్తం వాళ్ళే చేసుకుంటే గ్రీన్ ఫీల్డ్. లేదా మన కంట్రీలోకి వచ్చి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్నో, ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీని టేక్ ఓవరో, మెర్జింగో, అమాల్గమేషనో, అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీనో చేసుకుంటే ఏమనాలి? బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అని చెప్తాము. దాని ఫార్మ్సే వేరే కంట్రీలో కంపెనీస్ని ఓపెన్ చేయడం గ్రీన్ ఫీల్డ్ అవ్వచ్చు, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అవ్వచ్చు. జాయింట్ వెంచర్ అంటే బ్రౌన్ ఫీల్డే కదమ్మా.
మన కంపెనీస్తో వస్తారు. జాయింట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మైన్స్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్, అలాగే అనెక్షన్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఓకేనమ్మా, ఈక్విటీనే పర్చేస్ చేయాలి, అలాగే మెర్జ్ చేయాలి, అలాగే వాళ్ళ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది. దీంట్లో ఇది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ. 4 కేటగిరీస్. ఐడియా ఉందమ్మా మీకు? ఇది ఎస్ఎఫ్ఎంలో కూడా ఎస్ఎంలో కూడా వచ్చి ఉంటుంది. హారిజాంటల్ అంటే ఏంటమ్మా? సేమ్. ఇక్కడ కార్ బిజినెస్, ఓకే, మీ ఓన్ కంట్రీలో కార్ బిజినెస్, ఇండియాలోకి వచ్చి కూడా ఏ బిజినెస్? కార్. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? హారిజాంటల్. వాళ్ళ కంట్రీలో కార్ బిజినెస్, ఇక్కడ టైర్ బిజినెస్ డిఫరెంట్, కానీ ఈ టైర్స్ అనేవి మెయిన్ కంపెనీకి ఏమవుతుంది? యాడ్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? వర్టికల్ ఎఫ్డిఐ. ఓకేనమ్మా. కాంగ్లోమెరేట్. ఓకే, 2 కంట్రీస్ ఉన్నాయమ్మా. మీ కంట్రీలో కార్, ఇక్కడ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, టోటలీ అన్రిలేటెడ్ బిజినెసెస్. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? కాంగ్లో. అన్రిలేటెడ్ బిజినెస్ అయినప్పుడు ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, కాబట్టి దేంట్లో వస్తారు అంటే మా జాయింట్ వెంచర్లో వస్తారు. 2 వే. ఒక కంట్రీ ఒక ప్రోడక్ట్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలి, ఇంకో కంట్రీ ఇంకో ప్రోడక్ట్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా అడ్వాన్స్ అయి ఉండాలి. అడ్వాన్స్ నేషన్కి ఈచ్ కంట్రీ రెసిప్రోకల్గా మూవ్ అయినప్పుడు ఎఫ్డిఐస్ని ఏమంటాం? 2 వే ఎఫ్డిఐ. హౌ మెనీ ఎఫ్డిఐస్ ఆర్ దర్? కేటగిరీస్ మా 4. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్. వాట్ ఆర్ దేమా? హారిజాంటల్, వర్టికల్, కాంగ్లోమెరేట్ అండ్ కార్. కార్, టైర్, వర్టికల్. కార్, మొబైల్, కాంగ్లోమెరేట్. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మా 2 వే ఎఫ్డిఐస్. ఓకేనమ్మా. దీంట్లో ఇంకా ఈ ఏ కాన్సెప్ట్ని కూడా వాళ్ళు టచ్ కూడా చేయడం లేదమ్మా, ఓన్లీ రిపాట్రియేషన్ అడగచ్చు. ఏమడగచ్చు? ఐడియా ఉందమ్మా? రిపాట్రియేషన్ అండ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ కెన్ బి రెమిటెడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ రెమిటెన్సెస్ చేసేటప్పుడు ఏమంటాము అంటే నెట్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ ట్యాక్సెస్. ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్సెస్ ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ క్యాన్ బి రెమిటెడ్ త్రూ విచ్ బ్యాంక్స్ అమ్మా? ఆథరైజ్డ్ డీలర్ బ్యాంక్స్. ఎస్ ఆర్ నోమా? ఈ ప్రాసెస్ని రిపాట్రియేషన్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? రిపాట్రియేషన్. కానీ మన ఇండియన్ అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, నాన్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బేసిక్ అండ్ అడిషనల్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయని ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎస్, వాళ్ళు ఇండియాలోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకొస్తే మాత్రం, ఓకేనమ్మా, పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ అర్న్ చేసిన డివిడెండ్ కానీ, ప్రాఫిట్ కానీ, ఇంట్రెస్ట్ కానీ, రెంట్ కానీ ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో తిరిగి వాళ్ళ కంట్రీకి తీసుకెళ్ళకూడదు, అంటే కెనాట్ బి రెమిటెడ్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాము అంటే మా నాన్ రిపాట్రియేషన్. ఏమంటారమ్మా? ఎవరికి మాత్రమే నాన్ రిపాట్రియేషన్ మా? ఎన్ఆర్ఐ. ఫారినర్స్కి ఆ సిస్టమ్ పెడితే వాళ్ళు వస్తారా? ఎన్ఆర్ఐస్ ఏదో ఒక రోజు మరి తిరిగి ఇండియాలోకి సెటిల్ అవ్వచ్చు, లేదా వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కాబట్టి ఏం చెప్తాం ఇలా. అలాగే మన నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కావచ్చు, బినామీ పేర్స్ మీద ఏం చేస్తారు అంటే మా ఇలా ఎఫ్డిఐస్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్లో కానీ, రియల్ ఎస్టేట్లో కానీ పార్ట్నర్షిప్గా ఎక్కువగా ఎఫ్డిఐస్ అనేది ఎన్ఆర్ఐస్తో తెప్పిస్తూ ఉంటారు. ఎన్ఆర్ఐస్తో తెప్పిస్తే తిరిగి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనమ్మా? ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. రైట్. ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇది రియల్ క్యాపిటలా లేకపోతే ఫినాన్షియల్ క్యాపిటలా? ఫినాన్షియల్. రియల్తో సంబంధం లేదు, ఓనర్షిప్ లేదు, కంట్రోల్ లేదు. ఎవరెవరు ఉండొచ్చు? ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్, క్వాలిఫైడ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్, సబ్ అకౌంట్. సబ్ అకౌంట్స్ అంటే 5th and 6th పాయింట్ అమ్మా. నామినీ కంపెనీస్ కావచ్చు, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్ కావచ్చు, పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ హోల్డర్స్ కావచ్చు. ఓకే, రైట్ మేడం. ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అన్నారు కదా మేడం, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అవ్వచ్చు? నాన్ బ్యాంకింగ్ కానీ, బ్యాంకింగ్ కానీ, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి. బ్యాంక్ తెలుసు, ఓకేనమ్మా. నాన్ బ్యాంకింగ్లో అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అలా అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు. యూనివర్సిటీ ఫండ్స్, యూనివర్సిటీలో ఫండ్స్ బ్యాలెన్స్లో సర్ప్లస్లో ఉంటాయా లేదా? వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న స్టాక్ మార్కెట్లో ఎక్కడ హై ఈల్డ్ వస్తే ఏం చేస్తారు? అక్కడ ఇంట్రాడేలో వెళ్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఎండోమెంట్ ఫౌండేషన్, రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటాయి కదమ్మా, వాళ్ళ దగ్గర సర్ప్లస్గా ఉన్న మనీని ఐడిల్గా పెట్టరు, ఏం చేస్తారు? వరల్డ్లో ఎక్కడ హై రిటర్న్స్ వస్తే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. చారిటబుల్ ట్రస్ట్ దగ్గర ఉన్న మనీ కావచ్చు. సావరిన్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసే వెల్త్ ఫండ్సే కదమ్మా. రైట్. సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ నుంచి వచ్చిన మనీ ఏదైతే ఉంటుందో గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు? వరల్డ్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎక్కడ హై రిటర్న్స్ వస్తే ఏం చేయొచ్చు? అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదమ్మా. గ్రేటర్ దాన్ 10%, లెస్ దాన్ 10% కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్, ఓనర్షిప్, కంట్రోల్, మేనేజ్మెంట్ చెప్పామా లేదా? ఈ 3 ఆన్సర్స్ని మీరు కంప్లీట్గా చదివి వెళ్ళండి. ఇంకా మిగతావేమీ మీరు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఓకే, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. I'll complete within 10 minutes amma. Okay, right. Trade policy and trade negotiation. First ma, ట్రేడ్ పాలసీ అనేది ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తుంది? ట్రేడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఫిస్కల్ పాలసీ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? ఫిస్కల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మానిటరీ పాలసీ ఏం యూస్తుంది? మానిటరీ పాలసీ. అలాగే ట్రేడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ 2 టైప్స్ అమ్మా, టారిఫ్స్, నాన్ టారిఫ్స్. ఏమని చెప్తామా? టారిఫ్స్ అండ్ నాన్ టారిఫ్.
టారిఫ్ అనేవి 2 టైప్స్ అమ్మా. ఇంపోర్ట్ మీద వేస్తే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద వేస్తే ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీస్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ టారిఫ్స్. ఇంపోర్ట్లో కానీ ఎక్స్పోర్ట్లో కానీ బేసిక్గా ఓన్లీ 2 కైండ్స్ ఆఫ్ టారిఫ్ ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ టారిఫ్. వాట్ టారిఫ్ మా? స్పెసిఫిక్ టారిఫ్. స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ అనేది ఎలా లెవీ చేస్తామంటే ఇంపోర్ట్ మీదైనా అనేది ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ వేస్తాం, దాని ప్రైస్తో మనకు సంబంధం లేదు. నార్మల్ సైకిల్ కావచ్చు, శ్రీమంతుడు సైకిల్ కావచ్చు, నార్మల్ రోడ్ సైడ్ వాచ్ కావచ్చు, రోలెక్స్ వాచ్ అయినా కావచ్చు, ఎస్ మనకు రేట్తో సంబంధం లేదు. ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టారిఫ్ ఆన్ ఎలా లెవీ చేస్తాం? ప్రైస్తో సంబంధం లేదు కాబట్టి యూనిట్. ఆ యూనిట్ పర్ మీటర్ అవ్వచ్చు, పర్ కేజీ అవ్వచ్చు, పర్ టన్ కావచ్చు, పర్ గ్యాలన్ అవ్వచ్చు. ఎస్ ఆర్ నోమా? ఎస్. కాబట్టి దాని యూనిట్ ఏమంటారమ్మా? యూనిట్. చెప్పండమ్మా, వాట్ ఇస్ ద స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ మా? ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టారిఫ్ ఆన్ ఈచ్ ఫిజికల్ యూనిట్. అది ఇంపోర్ట్ మీద అయితే ఇంపోర్ట్ స్పెసిఫిక్ డ్యూటీ, ఎక్స్పోర్ట్ మీద అయితే ఎక్స్పోర్ట్ స్పెసిఫిక్ డ్యూటీ. ఓకేనమ్మా. సెకండ్ వన్ అడ్వలారం. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? అడ్వలారం టారిఫ్. ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టారిఫ్ ఆన్ ప్రైస్ అనకూడదు, వాల్యూ. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ వాల్యూ అవుతుంది కదా, మా సింగిల్ ప్రోడక్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోం కాబట్టి ఏమనాలి? ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టారిఫ్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఇంపోర్టెడ్ అయితే ఇంపోర్టెడ్ అడ్వలారం డ్యూటీ, ఎక్స్పోర్ట్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ అడ్వలారం డ్యూటీ. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టారిఫ్ మా? ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టారిఫ్ ఆన్ ఈచ్ పర్ ఈచ్ ఇంపోర్టెడ్ యూనిట్ అమ్మా. అడ్వలారం అంటే ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టారిఫ్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా డిఫరెంట్గా మనం చెబుతామమ్మా. మిక్స్డ్ టారిఫ్ ఎయిదర్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ అడ్వలారం విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ ఆర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. అదేంటి మనం ఏదో ఒకటి తీసుకుంటారు, రెండు తీసుకుంటామా? ఏ ఇంపోర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటే ఏం తీసుకోవాలి? విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్. డిస్కరేజ్ చేయాలంటే విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. All imports cannot be encouraged and all imports cannot be discouraged. Based on the condition, we follow either higher or either lower. Alage compound tariff. Which tariff ma? Compound tariff. Both specific tariff and advalarum tariff. Okay. Specific tariff ki formula enti? S. దేని మీద మనం లెవీ చేస్తాం? క్వాంటిటీ. దీని TSQ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? TSQ. అడ్వలారం టారిఫ్ దేని మీద లెవీ చేస్తాం? వాల్యూ. వాల్యూకి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. కరెక్టేనమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద కాంపౌండ్ టారిఫ్ మా? TSQ ప్లస్ TAPQ. ఓకేనమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ టారిఫ్ రేట్ కోటా. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? టారిఫ్ రేట్ కోటా. కోటా అనేది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, టారిఫ్ అనేది. వాట్ ఈజ్ ఇంపోర్ట్ కోటా? మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ టు బి ఇంపోర్టెడ్ కదమ్మా. ఎస్. ఈ క్వాంటిటీ అనేది ఒక 1000 టన్స్ అనుకుందాం. ఎంత అనుకుందామా? 1000. మీరు లెస్ దాన్ 1000 టన్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1000 టన్స్ తీసుకున్నా ఎగ్జిస్టింగ్ టారిఫే వేస్తాము. ఓకే, రైట్. ఒకవేళ మీరు లిమిట్ కోటా దాటితే మాత్రం 1000 టన్స్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఎగ్జిస్టింగ్ టారిఫ్ ప్లస్ అడిషనల్ టారిఫ్. ఈ 2 టారిఫ్స్లో ఏ టారిఫ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? గ్రేటర్ దాన్ 1000 టన్స్. ఇక్కడ హయ్యర్ టారిఫ్గా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఏ టారిఫ్ కనిపిస్తుంది? లోయర్. ఇక్కడ టారిఫ్ డిఫరెంట్గా కనిపించడానికి రీజన్ ఏంటి? కోటా. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? టారిఫ్ రేట్ కోటా. కోటా లిమిట్ అంటే ఏంటి? మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ టు బి ఇంపోర్టెడ్. ఇఫ్ యూ ఇంపోర్ట్ లెస్ దాన్ కోటా లిమిట్, లోయర్ టారిఫ్ విల్ బి ఎలిజిబుల్. ఇఫ్ యూ ఇంపోర్ట్ మోర్ దాన్ ద కోటా లిమిట్, హైయెస్ట్ టారిఫ్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? టెక్నికల్ టారిఫ్. ఏమంటారమ్మా? టెక్నికల్ టారిఫ్. టారిఫ్ ఆన్ ఈచ్ కాంపోనెంట్. ఏంటమ్మా? ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ విచ్ కూడమ్మా? కాంప్లిమెంటరీ గూడ్. ఏమంటారమ్మా? కాంప్లిమెంట్. సోలార్ ఇన్వర్టర్ తీసుకుందామా. ఇన్వర్టర్ కావాలి, బ్యాటరీ కావాలి, ప్యానల్ కావాలి. ప్యానల్ మీద సపరేట్గా టారిఫ్ వేస్తాము, లేకపోతే బ్యాటరీ మీద సపరేట్ టారిఫ్ వేస్తాము, అలాగే ఇన్వర్టర్ మీద కూడా సపరేట్. అలాగే మనం మొబైల్ తెచ్చుకుంటే ఇంతకుముందు బ్యాటరీ సపరేట్గా వచ్చేది, మొబైల్, ఛార్జరు, మొత్తం అది కాంప్లిమెంటరీ గూడ్, అవునా కాదా? ఒక్కొక్క పార్ట్కి ఒక్కొక్క సపరేట్ డ్యూటీ లెవీ చేస్తే మనం దాన్ని ఏమంటాము అంటే టెక్నికల్ టారిఫ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ అమ్మా, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా? MFN టారిఫ్. MFN అంటే డిస్క్రిమినేషనా వితౌట్ డిస్క్రిమినేషనా? సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, ట్రేడ్ వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్, అవునా కాదా? కాబట్టి ఇక్కడ ఏ టారిఫ్ అప్లై చేస్తాము అంటే సేమ్ టారిఫ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆన్ ఆల్ ద కంట్రీస్. ఓకేనమ్మా? ఇది ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది అంటే WTOలో మెంబర్ కంట్రీస్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. WTOలో ఉండే అగ్రిమెంట్స్ని ఏమంటాం? మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఓకేనమ్మా? రైట్. అక్కడ వేసే టారిఫ్ని ఏమంటాం? ఒక కంట్రీ మీద మనం 10% వేస్తే మిగతా అన్ని కంట్రీస్ మీద ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఎంత వెయ్యాలి? 10.
ఓకే, ఆ టారిఫ్ని ఏమంటాం? MFN. యాజ్ సేమ్ టారిఫ్ ఈజ్ లెవిడ్, వి ఆల్సో కాల్ దిస్ టారిఫ్ యాజ్ విచ్ టారిఫ్? అప్లైడ్ టారిఫ్. విచ్ టారిఫ్ మా? అప్లైడ్ టారిఫ్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిఫరెన్షియల్ టారిఫ్. విచ్ టారిఫ్ మా? ప్రిఫరెన్షియల్ టారిఫ్. ప్రిఫరెన్షియల్ టారిఫ్ అంటే ఏంటి? ఇది MFN, ఇది WTOలో అప్లికబుల్ కాదు. మనం రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని చెప్పాము, అవునా కాదా? ప్లూరిలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, సారీ ఏమని చెప్పామమ్మా? యూనిలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, బైలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, ట్రేడింగ్ బ్లాక్, ఫ్రీ ట్రేడ్ ఏరియా అని చెప్పుకున్నామా లేదా? ఎస్. ఆ అగ్రిమెంట్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మా విత్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఏమో టారిఫ్ ఉండదు, కానీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్కి ఏం చేస్తారు? టారిఫ్ వేస్తారు. అంటే డిస్క్రిమినేషన్, నాన్ డిస్క్రిమినేషన్? డిస్క్రిమినేషన్. అందుకే ఆ టారిఫ్ని ఏమంటాం? ప్రిఫరెన్షియల్ టారిఫ్ అంటాము. ఓకేనమ్మా? ఇది నాన్ డిస్క్రిమినేటింగ్, ఇది ఎక్కువగా రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్లో అప్లై అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఎస్. 7th వన్ అమ్మా, వేరియబుల్ టారిఫ్. ఏ టారిఫ్ మా? వేరియబుల్ టారిఫ్. ఓకే, ప్రైస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ మొబైల్ వచ్చేసి 10,000 అనుకుందాం. ఎంతమ్మా? 10,000. కానీ అదే డొమెస్టిక్ మొబైల్, ప్రైస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ మొబైల్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ 15,000 అనుకుందాం. ఎంత అనుకుందామా? విచ్ అపియర్స్ టు బి కాస్ట్లీ? డొమెస్టిక్. దీంతో అందరూ ఏది పర్చేస్ చేయడం మొదలు పెడతారు? అప్పుడు మన కంట్రీకి లాస్ ఆఫ్ ఫేవరా? లాస్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? ఈ రెండింటిని మనం అకౌంట్స్లో బ్యాలెన్స్ చేసినట్లుగా టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ ఎంత ఇస్తాం? 5,000. యాక్చువల్గా ఇది టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ కాదు, ఏ టారిఫ్ అంటాం? వేరియబుల్ టారిఫ్. ఎందుకు వేరియబుల్ అనుకున్నామంటే ఒకవేళ 16,000 అయితే ఎంత యాడ్ చేస్తాం? 6,000. 20,000 అయితే ఎంత యాడ్ చేస్తాం? 10,000. 11,000 అయితే 1,000 యాడ్ చేస్తాం. ఈ డిఫరెన్స్ని బట్టి ఆ అమౌంట్ మారుతుంది కాబట్టి ఏమని చెప్తామంటే వేరియబుల్ టారిఫ్. ఏమంటారమ్మా? వేరియబుల్ టారిఫ్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. 8th పాయింట్ అమ్మా, ఎస్కలేటెడ్ టారిఫ్. ఏ టారిఫ్ అమ్మా? ఇది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లెవీ చేస్తారు. ఎవరు లెవీ చేస్తారమ్మా? ఇక డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీస్గా యాక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఎలా యాక్ట్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్గా యాడ్ చేయాలి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్తో పాటు డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని కూడా ఈక్వివలెంట్గా డెవలప్ చేయాలంటే ఈగో హర్ట్ అవుతుందా లేదా? అలా అని అంత ఛాన్స్ వాళ్ళకే ఇస్తే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ బ్యాక్లాగ్లోకి వెళ్తాయా లేదా? కాబట్టి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు చాలా సింపుల్గా ఏం చేస్తారు అంటే, ఎస్కలేటర్ అంటే ఇంక్రీజింగే కదమ్మా. రా మెటీరియల్ మీద 4% ఉంటే, ఓకే, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు 10% చేస్తే, అలాగే ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ 10% అయితే ఫినిష్డ్ గూడ్స్ మీద ఒక 15% వేస్తారు. ఓకేనమ్మా? యాజ్ వాల్యూ అడిషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజెస్, ట్యాక్స్ రేట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దీంతో ఏ గూడ్ కాస్ట్లీగా అనిపిస్తుంది డెవలప్డ్ కంట్రీలో? ఇంపోర్ట్స్, ఫినిష్డ్ గుడ్. ఏది చీపర్గా ఉంటుంది? రా మెటీరియల్. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ స్టార్ట్ ఇంపోర్టింగ్ ఓన్లీ విచ్ ప్రోడక్ట్స్ మా? రా మెటీరియల్. దీంతో డెవలపింగ్ కంట్రీ ఎప్పటికీ ఎలా మిగిలిపోవాలి? బికాస్ దే కెనాట్ హ్యావ్ మచ్ వాల్యూ అడిషన్, బికాస్ దే హ్యాస్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ఓన్లీ ద రా మెటీరియల్స్ బట్ నాట్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఇలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని తొక్కేయడానికి ఏ టారిఫ్స్ని యూజ్ చేస్తుంది? ఎస్కలేటెడ్ టారిఫ్. ఓకే, 9th వన్, ప్రొహిబిటివ్ టారిఫ్. విచ్ టారిఫ్ మా? ప్రొహిబిటివ్ టారిఫ్. It is not possible to prohibit the products or ban the products. Okay, as and when required మనం ప్రోడక్ట్స్ని బ్యాన్ చేసే రైట్ మనకి లేదు. మనకి లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే మా రైట్ రీజన్ కాజ్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోతే బ్యాన్ చేయలేం కాబట్టి హైయెస్ట్ టారిఫ్ వేస్తాం. ఏం వేస్తామా? అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏం చేస్తారు? స్టాప్ అవుతుంది. మన ఇంపోర్ట్స్ కూడా స్టాప్ అవుతుంది. అలాగే ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్తో పాటు ఇంపోర్ట్ సబ్సిడీస్ ఉంటాయి. ఇంపోర్ట్ సబ్సిడీస్ అనేవి ప్లస్ చేయాలన్నా మైనస్ చేయాలన్నా? మైనస్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం? లాసెస్ని నెగిటివ్ ప్రాఫిట్స్ అంటామా లేదా? అలాగే ఇంపోర్ట్ సబ్సిడీస్ని ఏమంటాం? నెగిటివ్ ఇంపోర్ట్ టారిఫ్స్. ఓకే, సబ్సిడీస్ ఎలా ఇవ్వచ్చు? పర్ యూనిట్ ఇస్తే స్పెసిఫిక్ సబ్సిడీ అంటాము. పర్సంటేజ్ ఆన్ ప్రైస్ ఆఫ్ వాల్యూనో చెప్తే ఏమంటాం? అడ్వలారం సబ్సిడీ అంటాం. లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్, టారిఫ్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ట్రేడ్ డిస్టార్షన్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ట్రేడ్ అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రేడ్ డిస్టార్షన్. ట్రేడ్ డిస్టార్షన్ 2 టైప్స్ అమ్మా. ఒకటి వచ్చేసి డంపింగ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీస్. ఏమంటారమ్మా? ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ. ఎప్పుడు మనము అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్గా మనం చెప్పాలి అంటే లో ప్రైస్తో వచ్చినంత మాత్రాన అది మన కంట్రీలో అన్ఫేర్ కాదు. లో ప్రైసెస్లో మన మార్కెట్లో ఎంటర్ అయ్యి మన డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ని ఏం చేయాలి? డ్యామేజ్ చేయాలి. అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాం? అన్ఫేర్. ఇప్పుడు డంపింగ్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ కంట్రీలో 1,000 రూపీస్కి సెల్ చేస్తూ మన కంట్రీలో 999కే సెల్ చేస్తే ఇది మన కంట్రీని డెవలప్ చేయడానికా తొక్కేయడానికా? ఓకే, కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? సెల్లింగ్ అట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్ ఇన్ ద ఓన్ మార్కెట్ అండ్ లో ప్రైసెస్ ఇన్ ద ఫారిన్ మార్కెట్ టు డాంపెన్ ద
డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ మార్కెట్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. లేదా వాళ్ళ యావరేజ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 1000 రూపీస్ అమ్మా, కానీ యావరేజ్ కాస్ట్ కన్నా వాళ్ళు తక్కువ అమ్ముతున్నారు 999. అంత ప్రేమనా మన కంట్రీ అంటే? నో. టు క్యాప్చర్ అవర్ కంట్రీస్ మార్కెట్ దే ప్రాసెస్ ద డంపింగ్. ఓకే, ఫెయిరా ఇది? అన్ఫెయిరా? అన్ఫెయిర్. డంపింగ్కి అగనెస్ట్గా వేసే డ్యూటీని ఏమంటాం? యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం వల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే ప్రాసెస్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీ. ఎక్స్పోర్ట్స్ సబ్సిడీస్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దే సెల్ అట్ విచ్ ప్రైసెస్ మా? లో ప్రైస్. లో ప్రైస్కి మన కంట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల మన డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఈ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీస్ని మనం ట్రేడ్ డిస్టార్షన్స్ ఆర్ అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏ డ్యూటీస్ వేస్తాము? కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీస్. ఓకేనమ్మా? సక్సెస్ఫుల్ ఏ పాయింట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా? టారిఫ్స్. ఈ టారిఫ్స్ తర్వాత ఏమున్నాయి? నాన్ టారిఫ్స్. ఏమున్నాయమ్మా? నాన్ టారిఫ్లో ఓన్లీ 4 ఉన్నాయి. ఓకేనమ్మా? అన్నీ చదవక్కర్లేదు మీరు. ఓకే, నాన్ టారిఫ్లో టెక్నికల్ ఉన్నాయి, నాన్ టెక్నికల్. టెక్నికల్కి నాన్ టెక్నికల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఏమనాలి? టెక్నికల్. లేదా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చేసే ప్రాసెస్ని డిస్కస్ చేస్తే ఏమనాలి? నాన్ టెక్నికల్. ఓకేనమ్మా? ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి 2 మెజర్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే SPS అండ్ TBT, శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్. శానిటరీ అంటే క్లీన్లీనెస్ ఆర్ హైజీనిక్ కండిషన్స్. ప్లాంట్స్కి హైజీనిక్ కండిషన్ క్రియేట్ చేసేదాన్ని ఫైటో శానిటరీ అంటారు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యానిమల్స్కి హైజీనిక్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేసేదాన్ని శానిటరీ. ఇంకేమీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని, ప్లాంట్స్ని, యానిమల్స్ హెల్త్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం తీసుకునే ఏ మెజర్స్నైనా ఏమంటాం? SPS. మనం కోవిడ్ టైంలో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ని బ్యాన్ చేసాం, దాన్ని ఏమంటాం? SPS. మన హెల్త్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. కరెక్టే కదమ్మా? ఒక ఫ్లూ బర్డ్స్కి అటాక్ అయినప్పుడు బ్యాన్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే? రైట్. లాస్ట్ TBT అంటే ఏమంటారమ్మా? TBT. ఇది ఏంటి అంటే మా స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నికల్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి చెప్తుంది. ఇది ఏం చెప్తుంది? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఒక ప్రోడక్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సైజ్ కానీ, లేబరింగ్ కానీ, ప్రోడక్ట్ ఇమేజ్ కానీ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం చెప్తామమ్మా. అలాగే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ మాన్యువల్గా చేయాలన్నా, మెషినరీతో చేయాలన్నా. అలాగే టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్. ఒక మొబైల్ అనుకోండి, ర్యామో, క్యామో, దాని ఫీచర్స్ని ఏమంటాం? టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్. కాబట్టి మనం ఇంపోర్ట్ చేసే ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంతకు మించి రేడియేషన్ రిలీజ్ చేయకూడదు అనే కొన్ని స్టాండర్డ్స్తో రిలీజ్ చేస్తాము. ఆ స్టాండర్డ్స్ని స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నికల్ రెగ్యులేషన్స్లో CPT ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ద CPT ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ మా? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్, టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఇవన్నీ కూడా మేము ఆర్డర్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ముందు ఈ స్టాండర్డ్స్ని మీరు ఫాలో అయ్యోరా లేదా అని చెప్పేసి ప్రీ షిప్మెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాం. ఏం చేస్తామా? ప్రీ షిప్మెంట్ ఇన్స్పెక్షన్. అప్పుడు మాకు ఓకే అనిపిస్తేనే ఆ ప్రోడక్ట్ని ఏం చేసుకుంటాం? ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఏం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నాన్ టెక్నికల్. సో టెక్నికల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నాన్ టారిఫ్లో ఇంకేం మిగిలింది? నాన్ టెక్నికల్లో 13 ఉన్నాయి. మీరు 13 మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంపోర్ట్ కోటాస్ ఆల్రెడీ చెప్పాం. మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ టు బి ఇంపోర్టెడ్. ఎప్పుడైతే అలా చేస్తామో సప్లై ఇంటర్నేషనల్గా ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. సప్లై డిక్రీజ్ అయితే ప్రైసెస్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్. సో ఇంపోర్ట్ కోటా ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద ప్రైసెస్. ఓకేనమ్మా? రైట్. ఇంకా మీరు సైడ్ రీడింగ్స్ కంపల్సరీ చదువుకోండమ్మా. ఈ చాప్టర్లో నుంచి మనకు ఎక్కువగా సైడ్ రీడింగ్ క్వశ్చనే వస్తుంది కాబట్టి ప్రైస్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అక్కర్లేదు, ఇది చదవక్కర్లేదు, ఇది అక్కర్లేదు, ఇది అక్కర్లేదు. గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీస్. ఏ పాలసీస్ మా? మైసెల్ఫ్ ఇస్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, నేను టెండర్స్, పర్చేసింగ్ అనే దాన్ని ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటామా లేదా? చేసేటప్పుడు నేను టెండర్స్ని ఇన్వైట్ చేశాను. ఈ టెండర్స్లో లోకల్ టెండర్స్ వచ్చాయి, ఫారిన్ టెండర్స్ వచ్చాయి. కానీ ఏం చేస్తాము అంటే మనం కొంచెం ఎవరు లో కొటేషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి మనం టెండర్ ఇవ్వాలి, అవునా కాదా? కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే డొమెస్టిక్ వాళ్ళకి మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. అప్రాక్సిమేట్లీ మన ఇండియాలో 80% ఆఫ్ ద టెండర్స్ ఎవరికి మాత్రమే ఇస్తాము? లోకల్. మిగతా 20% ఎవరికి ఇస్తాము? ఫారిన్. ఇది డిస్క్రిమినేషనా, నాన్ డిస్క్రిమినేషనా? డిస్క్రిమినేషన్. దీన్ని ఏ పాలసీ అంటాం? గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ. రైట్. ఇది ఒక్కటే అమ్మ లాస్ట్లో. ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్. ఏమంటారమ్మా? ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్. రైట్. దీని లోకల్ కంటెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? లోకల్. మన ఇండియాలోకి డైరెక్ట్గా ఒక కార్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చా? మన ఇండియాకి ఆ రైట్ లేదు. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? మీరు ఏ కార్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా ఆ కార్ ప్రైస్లో, ఫైనల్ ప్రైస్లో 25% ఆఫ్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్ షుడ్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ డొమెస్టికలీ. దాంట్లో వాడే ఇంటీరియర్ కావచ్చు, పెయింట్ కావచ్చు, యాక్సెసరీస్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి? 25%. లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ని డైరెక్ట్గా మన కంట్రీ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే రైట్ లేదు. ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని లిమిట్ చేయడానికి మన కంట్రీలోకి FDI వస్తే తప్ప మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్
ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు. అలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మెజర్స్ తీసుకొస్తాం మన కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి. ఓకేనమ్మా. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అక్కర్లేదు, రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ పోస్ట్ సేల్స్ అక్కర్లేదు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అక్కర్లేదు. లాస్ట్ వన్ అమ్మా రూల్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. ఏమంటారమ్మా? ఇంపోర్ట్స్ని ఏం చేసినా వాళ్ళు కంట్రోల్ అవ్వడం లేదు. ఎస్సానమ్మా రైట్. అప్పుడు నేను ఏం అడుగుతాను, ఒక మొబైల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఈ మొబైల్ ఆరిజిన్ అడుగుతాను. ఏం అడుగుతానమ్మా? ఆరిజిన్. దాని రా మెటీరియల్ కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, పేటెంట్ రైట్ కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఏ కంట్రీది అనేది నాకు అసెంబ్లింగ్ కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏ కంట్రీస్ని దాటుకుంటూ వచ్చిందో కావచ్చు. అలా నేను సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అడుగుతాను. ఏం అడుగుతానమ్మా? సో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయడం పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? నో. అలా ఇంపోర్ట్స్ని స్టాప్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని మనం పెడుతూ ఉంటాము. దీన్ని నాన్ టెక్నికల్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? నాన్. ఈ సర్టిఫికేట్ని ఏమంటాం? రూల్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్. మన కంట్రీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఏ మెజర్నైనా ఏమంటాం? సేఫ్ గార్డ్ మెజర్. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? ఎంబార్గోస్. కంపల్సరీ అడగచ్చు. ఎంబార్గో అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రీమ్ కంట్రోల్ అమ్మా, బ్యాన్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఏమంటారమ్మా? ఇంటర్నేషనల్ బ్యాన్ని ఇంపోర్ట్నైనా బ్యాన్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్నైనా బ్యాన్ చేయొచ్చు. అది ఆన్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అయినా కావచ్చు, మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ అయినా కావచ్చు, సింగిల్ కంట్రీ అయినా కావచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అయినా కావచ్చు, ఫర్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ అయినా కావచ్చు, ఇండెఫినెట్ టైం పీరియడ్ అయినా కావచ్చు, స్పెసిఫైడ్ అయినా కావచ్చు, ఇండెఫినెట్ అయినా కావచ్చు. దాన్ని ఎంబార్గోస్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? ఎంబార్గోస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అంటే ఎకనామిక్ రీజన్స్ అంటే స్కేర్సిటీ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు, హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే రిలీజియస్ ఇష్యూ వల్ల కూడా కావచ్చు. ఓకేనమ్మా. కంప్లీట్గా ఏమైపోయింది? ట్రేడ్ పాలసీ అయిపోయింది. ఏమైపోయిందమ్మా? ట్రేడ్ పాలసీ. ఇందులో ఇంకా మీరు ఏమీ కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్లో ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్టే మీరు చదువుకొని వెళ్ళండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఈ టూ అమ్మా మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ అండ్ ఏంటి? నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఈ రెండిట్లో ఒకటి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. రీసెంట్గా WTOలో వీటి మీద డిస్కషన్స్ రైజ్ అయినాయి. అందరూ ఆపోజిట్గా ఉన్నారు. ఓకేనమ్మా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ అమ్మా? గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ WTO. ఏంటమ్మా? గైడింగ్. అమ్మ మీకు స్టార్టింగ్లోనే సైడ్ హెడింగ్స్ చదువుకోవడానికి కంఫర్ట్గా ఉండడానికి WTOలో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అలాగే గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ WTO అండ్ ఏంటి అగ్రిమెంట్స్ ఆఫ్ WTO ఇచ్చాము. దయచేసి అవి మాత్రమే చదువుకోండి. అన్నీ చదివి మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం ఏం చదవచ్చు అంటే గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో చాలా ఉన్నాయి, కానీ మీరు ఏం చదివితే సరిపోతుంది? మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ అండ్ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే. ఎస్. వాట్ ఈస్ MFN? ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీనా, కంపారిటివ్ డిగ్రీనా, పాజిటివ్ డిగ్రీనా? సూపర్లేటివ్. సూపర్లేటివ్లో డిస్క్రిమినేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందా? వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాము. అవునా కాదా? ఎస్. కాబట్టి ఇది WTOలో మాత్రమే ఉంటుంది. WTOలో గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ట్రేడ్ ఎలా చేయాలి అంటే విత్ డిస్క్రిమినేషనా, వితౌట్ డిస్క్రిమినేషనా? వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్. రైట్. నేను ఇది మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాం. ఏమంటారమ్మా? మల్టీలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఎస్. ఇప్పుడు మన కంట్రీ ఇండియా ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న స్టీల్ పైప్స్ మీద 4% టారిఫ్ చేసింది. ఎంత వేసింది? వరల్డ్లో ఏ కంట్రీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఇంకెంత వేయాలి? 4% వేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రీట్ ఈక్వలీ ఆల్ ద కంట్రీస్ అండ్ దెర్ షుడ్ బి నో డిస్క్రిమినేషన్. వాట్ ఎవర్ ద టారిఫ్ లెవీడ్ బై ఆన్ వన్ కంట్రీ ఇట్ మస్ట్ అప్లై ద సేమ్ టు ఆల్ ద కంట్రీస్. ఓకే. ఇప్పుడు మీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అమ్మ, మై సెల్ఫ్ ఇస్ ద ఇండియా, మీ ప్రోడక్ట్స్ని మా కంట్రీలో అమ్ముకోవడానికి నేను ఒక కంట్రీకి పర్మిషన్ ఇస్తే ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద సేమ్ మార్కెట్ యాక్సెస్ టు ఆల్ అదర్ కంట్రీస్. ఐ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ అండ్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఏమంటాము? MFN. ఓకే. టారిఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావచ్చు, సబ్సిడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావచ్చు, మార్కెట్ యాక్సెస్ కావచ్చు, వీ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ అండ్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఏమంటారమ్మా? MFN. మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ ఆర్ ఏమంటారమ్మా? ట్రేడ్ వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్. ఓకే. దీనికి కాంప్లిమెంటరీగా ఒకటి ఉంటుంది, దాన్నే ఏమంటాము అంటే మా నేషనల్ ట్రీట్మెంట్. అయితే దీంట్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఏముంటాయమ్మా? ఒక కంట్రీ డంపింగ్ చేస్తే అన్ని కంట్రీస్ మీద యాంటీ డంపింగ్ వేస్తామా? లేదు కదా? ఎస్. కాబట్టి ఎగ్జెంప్షన్స్ ఏంటి అంటే ఒక కంట్రీ ట్రేడ్ డిస్క్రిమినేషన్ ట్రేడ్ రూల్స్ని వైలేట్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, ఆ ప్రోడక్ట్ మన కంట్రీలో ఎక్సెస్గా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎగ్జెంప్షన్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. దేనికి వెళ్ళొచ్చు? ఎగ్జెంప్షన్స్. లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ మా నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ పాలసీ. వాట్ ఈస్ ఇట్ మా? నేషనల్ ట్రేడ్ డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు వన్స్ వీ ఇంపోర్ట్ ద గూడ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీ. ఓకేమా? ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం? గూడ్స్. ఇప్పుడు ఆ గూడ్స్కి ఏ ప్రైస్ పెడతాం? ఇండియన్ రూపీస్లో పెడతామా, ఫారిన్ కరెన్సీలో పెడతామా? ఏం పెడతామమ్మా? ఇండియన్.
మన ఇన్వాయిస్ కానీ అంత మన కరెంటరీదేనే ఉంటుందా లేదా? కాబట్టి ఇంపోర్టెడ్ గుడ్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. హౌ యూ సెల్ ద డొమెస్టిక్ గుడ్స్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. ఓకేనమ్మా? ఒక సర్వీస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, మన ఇండియాలో లేబర్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంపోర్టెడ్ సర్వీస్కి కూడా అదే లేబర్ యాక్ట్ని మీరు అప్లై చేయండి. డిఫరెంట్గా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా సరే, గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. మన డొమెస్టిక్ ట్రీట్మెంట్, మన యాక్ట్, మన రూల్స్, మన కరెన్సీ అన్నీ కూడా మన ఇండియన్ ట్రీట్మెంటే ఇవ్వాలి అనేదాన్ని ఏమంటాం? నేషనల్. అంటే మీరు ఎంఎఫ్ఎన్ ఫాలో అవుతున్నారంటే ఏది కూడా ఫాలో అవ్వాలి. ఎన్టీపీ ఫాలో అవుతున్నారంటే ఏది కూడా ఉండాలి. ఎంఎఫ్ఎన్ ఉంటేనే అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఈ 2 మాత్రమే గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. తప్పకుండా వీటిలో ఓన్లీ సైడ్ రీడింగ్స్ అడగచ్చు. ఎంబార్గోస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎస్పీఎస్, టీబీటీ, ఎంబార్గోస్, విఈఆర్ కూడా ఒకసారి చూడండి. వాలంటరీ ఎక్స్పోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఒక టాపిక్ ఉందమ్మా. రైట్. గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో ఎంఎఫ్ఎన్ అండ్ ఎన్టీపీ తప్ప ఇంకా మిగతా క్వశ్చన్స్కి స్కోప్ అయితే ఎక్కడా లేదు. ఓకేనమ్మా? టారిఫ్స్లో కైండ్స్ ఆఫ్ టారిఫ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అందులో ఏ టారిఫ్ అయినా అడగచ్చు. ఇదే అడుగుతారని మనం చెప్పడానికి అయితే స్కోప్ లేదు. యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అండ్ కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీస్ కూడా చూడండి. ఓకేనమ్మా? ఎస్ చిల్డ్రన్, I have told you 4 units ఉన్నాయి. 4 unitsలో ప్లీజ్ ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ 3 units which you know very familiarly and you have been already studied మా. ఓకేనా? ఫాస్ట్ ట్రాక్ కంఫర్టబుల్గా మీరు చదవచ్చు. ఓకేనా? ఏం చదవచ్చు మా? ఫాస్ట్ ట్రాక్ కంఫర్టబుల్గా చదవండి. మెయిన్ మెటీరియల్లో మీరు చదవాల్సింది అంటే చేయాల్సింది ఓన్లీ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చూసుకోండి. ఓకేనా? ఎస్. అండ్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద ఏమి ఇచ్చామమ్మా? గెస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము. ఏమి ఇచ్చామా? గెస్ క్వశ్చన్స్ని ఇచ్చాము. ఓకే. అండ్ సమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. అంటే గెస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మేము చెయ్యలేము అనుకున్న వాళ్ళకి ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ టు సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాచెస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మా. ఎస్, ఎవ్రీ టైం మనం అలాగే ఇస్తున్నాము. 90% పైనే ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు కంఫర్టబుల్గా అవి కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ బి పాస్డ్ ఇన్ ద గ్రూప్స్ అమ్మ. మీ గ్రూప్స్లో పాస్ చేసుకోండి. ఓకే. రైట్. Advance congratulations once again to all children. All the best. Okay. Time is very valuable. Okay. Don't waste the time, children. Okay. Yes. కంప్లీట్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవండి. ఏది నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి పెట్టుకోవద్దండి. మనం ఫస్ట్ గ్రూప్ రాస్తాము అనే థాట్ కూడా పెట్టుకోవద్దండి. నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ గురించి దయచేసి ఫీల్ అవ్వకండి. ఓకేనమ్మా? ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. బిహేవ్ ప్రొఫెషనలీ అండ్ ఆల్ ద best for your career. Hope you must reach the topmost height in your career and also personal life also, children. Yes, right. Yesterday I had eaten one అంటే ఒక వేడిగా ఉన్న ఐటెం తిన్నాను. అసలు ఈరోజు నాకు స్పీక్అవుట్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు. అప్పటికి నేను పెట్టాను సార్కి, సార్ పోస్ట్పోన్కి ఛాన్స్ ఉందా అంటే నాట్ పాసిబుల్, వేరే ఫ్యాకల్టీ కూడా లేరు అన్నారమ్మా. సో in my pronunciation I could not speak properly for this day amma. So if any inconvenience for you, sorry to all. Okay, right. Abba, yes. All the best, children.